এবং সেখানে কিন্তু গ্রামের যে উন্নয়ন, সেই কারণে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে শুধু খালি আমি গ্রামগুলোতে যেন সেটা বজায় রাখে, এবং সেখানে কিন্তু গ্রামের যে উন্নয়ন, সেই কারণে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে শুধু খালি আমি বেনিফিশিয়ারি সিলেকশন করলাম আর তাদেরকে আমরা বেনিফিশিয়ারির যে স্কিমগুলো সেগুলো প্রদান করলাম তা নয়, সার্বিকভাবে উন্নয়নের লক্ষ্য কিন্তু আমাদের থাকবে। हमने देखा हुआ है, ऑलरेडी उनको दिया हुआ है लोकेशन के साथ में दिया। यहाँ पे कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है मिस्टर फिलिप रियान, उनके साथ में कुछ लोगों की कहा सुनी हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसको और हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं सिक्योरिटी, और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके, उसको हम किसी को आइडेंटिफाई क्या क्या आइडेंटिफाइड है। हाँ, कितने लोग थे? 3 लोग थे, 2 या 3 लोग थे, और वो यहाँ पे गए थे, किसी के गेस्ट बन के ही गए थे, तो उनको हम देख रहे हैं। सर एमएलए हॉस्टल में इस तरह के ये तो है, यहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी है। अगर आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों का हुआ, 2-3 लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल एमएलए के साथ, और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे, कैसे थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ में हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको जो है और दुरुस्त करें सिक्योरिटी अरेंजमेंट सर। हाँ सर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ किया जाता है ओनली गेस्ट को ही अंदर अलाउ किया जाता है, ओनली गेस्ट को ही अलाउ किया जाता है। बैठे रहता है, रास्ता ब्लॉक करके भी बैठे रहता है, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हम देख रहे हैं, आसपास की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है हम फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं। ঠিক আছে। আরে কি আসলো টেন্ডার? তুই স্বপ্ন দেওয়া আসলো না আর তুমি দেখতে দেখতে বিপ্লবের তোমার তো কই বলুন টেন্ডার পার্টি इनका क्लब मोनास इनका क्लब है। हमने देखा हुआ है, ऑलरेडी उनको दिया हुआ है लोकेशन के साथ में दिया। यहाँ पे कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है मिस्टर फिलिप रियान, उनके साथ में कुछ लोगों की कहा सुनी हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसको और हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं सिक्योरिटी, और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके, उसको हम किसी को आइडेंटिफाई क्या क्या आइडेंटिफाइड है। हाँ, कितने लोग थे? 3 लोग थे, 2 या 3 लोग थे, और वो यहाँ पे गए थे, किसी के गेस्ट बन के ही गए थे, तो उनको हम देख रहे हैं। सर एमएलए हॉस्टल में इस तरह के ये तो है, यहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी है। अगर आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों का हुआ, 2-3 लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल एमएलए के साथ, और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे, कैसे थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ में हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको जो है और दुरुस्त करें सिक्योरिटी अरेंजमेंट।
हाँ सेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ किया जाता है ओनली गेस्ट को ही अंदर अलाउ किया जाता है, ओनली गेस्ट को ही अलाउ किया जाता है। आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो कुछ लोगों को इनकन्वीनियंस हो सकती है, तो मैं आ जाऊँगा आपको। लोग बैठे रहते हैं, जो रास्ता ब्लॉक करके भी बैठे रहते हैं, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हम देख रहे हैं, आसपास की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है हम फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं। আরেকদিন করে দিই ঠিক আছে আরে কি আসলো টেন্ডার তুই স্বপ্ন দেওয়াস মনে হয় আর তুমি এটা দেখতে দেখতে ওই বিপ্লব দেব শাস্ত্রী তোমার তো কই বলুন টেন্ডার পার্টি মতন নেই ইনকা ক্লাব বসলে মনে আসলো মনে আসলো ইনকা ক্লাবে हमने देखा हुआ है, ऑलरेडी उनको दिया हुआ है लोकेशन के साथ में दिया। यहाँ पे कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है मिस्टर फिलिप रियान, उनके साथ में कुछ लोगों की कहा सुनी हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसको और हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं सिक्योरिटी, और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके, उसको हम देख रहे हैं। किसी को आईडेंटिफाई क्या क्या आइडेंटिफाइड है, हाँ कितने लोग थे 3 लोग थे, 2 या 3 लोग थे, और वो यहाँ पे गए थे, किसी के गेस्ट बन के ही गए थे, तो उनको हम देख रहे हैं। सर एमएलए हॉस्टल में इस तरह के ये तो है, यहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी है। अगर आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों का हुआ, 2-3 लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल एमएलए के साथ, और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे, कैसे थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ में हम हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको जो है और दुरुस्त करें सिक्योरिटी अरेंजमेंट, हाँ सेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ किया जाता है ओनली गेस्ट को ही अंदर अलाउ किया जाता है, ओनली गेस्ट को ही अलाउ किया जाता है। आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो कुछ लोगों को इनकन्वीनियंस हो सकती है, तो मैं आ जाऊँगा आपको। लोग बैठे रहते हैं, जो रास्ता ब्लॉक करके भी बैठे रहते हैं, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हम देख रहे हैं, आसपास की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है हम फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं। আরেকদিন করে দিই ঠিক আছে আরে কি আসলো টেন্ডার তুই স্বপ্ন দেওয়াস মনে হয় আর তুমি এটা দেখতে দেখতে ওই বিপ্লব দেব শাস্ত্রী
তোমার তো কইবই তুমি টেন্ডার পার্টি তুমি ইনকা ক্লাবে বসলে মনে আসলো না মনে আসলো ইনকা ক্লাবে हमने देखा हुआ है ऑलरेडी उनको दिया हुआ है लोकेशन के साथ में यहाँ पे कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है मिस्टर फिलिप रियान उनके साथ में कुछ लोगों की कहा सुनी हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसको और हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं सिक्योरिटी और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके, उसको हम देख रहे किसी को आइडेंटिफाई क्या क्या हैं। आइडेंटिफाइड है, हाँ कितने लोग थे? 3 लोग थे, 2 या 3 लोग थे और वो यहाँ पे गए थे, किसी के गेस्ट बन के ही गए थे, तो उनको हम देख रहे हैं। सर एमएलए हॉस्टल में इस तरह के ये तो है यहाँ पे, गेट पे सिक्योरिटी है। अगर आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों का हुआ, 2-3 लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल एमएलए के साथ में, और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे, कैसे थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ में हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको जो है और दुरुस्त करें सिक्योरिटी अरेंजमेंट सर और हाँ सर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ किया जाता है ओनली गेस्ट को ही अंदर अलाउ किया जाता है, ओनली गेस्ट को ही अलाउ किया जाता है। आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो कुछ लोगों को इनकन्वीनियंस हो सकती है। लोग बैठे रहते हैं, जो रास्ता ब्लॉक करके भी बैठे रहते हैं, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हम देख रहे हैं, आसपास की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है हम फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं। আরেকজন করে দিই ঠিক আছে আরে কি আসলো টেন্ডার তুই স্বপ্ন দেওয়া শোনো আর তুমি এটা দেখতে দেখতে ওই বিপ্লবের শাস্তি তোমার তো কইবই তুমি টেন্ডার পার্টি তুমি ইনকা ক্লাবে বসলে মনে আসলো না মনে আসলো ইনকা ক্লাবে हमने देखा हुआ है, ऑलरेडी उनको दिया हुआ है लोकेशन के साथ में। यहाँ पे कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है मिस्टर फिलिप रियान उनके साथ में कुछ लोगों की कहा सुनी हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसको और हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं सिक्योरिटी और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके, उसको हम देख रहे हैं। किसी को आइडेंटिफाई क्या क्या आइडेंटिफाइड है, हाँ कितने लोग थे? 3 लोग थे, 2 या 3 लोग थे और वो यहाँ पे गए थे, किसी के गेस्ट बन के ही गए थे, तो उनको हम देख रहे हैं। सर एमएलए हॉस्टल में इस तरह के ये तो है यहाँ पे, गेट पे सिक्योरिटी है। अगर आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों का हुआ, 2-3 लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल एमएलए के साथ में, और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे, कैसे थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ में हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको जो है और दुरुस्त करें सिक्योरिटी अरेंजमेंट सर हाँ
कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ किया जाता है ओनली गेस्ट को ही अंदर अलाउ किया जाता है, ओनली गेस्ट को ही अलाउ किया जाता है। तो बैठे रहते हैं, जो रास्ता ब्लॉक करके भी बैठे रहते हैं, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हम देख रहे हैं, आसपास की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है हम फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं। আরেকজন করে দিই ঠিক আছে হুম আরে কি আসলো টেন্ডার তুই স্বপ্ন দেওয়া শোনো আর তুমি দেখতে দেখতে ওই বিপ্লবের শাস্তি তোমার তো কইবই তুমি টেন্ডার পার্টি মতন নেই ইনকা ক্লাবে বসলে মনে আসলো মনে আসলো ইনকা ক্লাবে हमने देखा हुआ है, ऑलरेडी उनको दिया हुआ है लोकेशन के साथ में दिया। यहाँ पे कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है मिस्टर फिलिप रियान, उनके साथ में कुछ लोगों की कहा सुनी हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसको, और हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं सिक्योरिटी और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके, उसको हम किसी को आइडेंटिफाई क्या क्या आइडेंटिफाइड है। हाँ कितने लोग थे 3 लोग थे, 2 या 3 लोग थे, और वो यहाँ पे गए थे, किसी के गेस्ट बन के ही गए थे, तो उनको हम देख रहे हैं। सर एमएलए हॉस्टल में इस तरह के ये तो है, यहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी है। अगर आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों का हुआ, 2-3 लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल एमएलए के साथ, और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे, कैसे थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ में हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको जो है और दुरुस्त करें सिक्योरिटी अरेंजमेंट सर हाँ सेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ किया जाता है ओनली गेस्ट को ही अंदर अलाउ किया जाता है, ओनली गेस्ट को ही अलाउ किया जाता है। आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो कुछ लोगों को इनकन्वीनियंस हो सकती है। तो बैठे रहते हैं, जो रास्ता ब्लॉक करके भी बैठे रहते हैं, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हम देख रहे हैं, आसपास की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है हम फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं। আরেকজন করে দিই ঠিক আছে হুম আরে কি আসলো টেন্ডার তুই স্বপ্ন দেওয়া শোনো আর তুমি দেখতে দেখতে ওই বিপ্লবের শাস্তি
তোমার তো কইবই তুমি টেন্ডার পার্টি तुम नहीं इनका क्लब आरे को तुम कोई दी खड़ा है मारम दी मोनास इनका क्लब है हमने देखा हुआ है ऑलरेडी उनको दिया हुआ है लोकेशन के साथ में दिया। यहाँ पे कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है मिस्टर फिलिप रियान उनके साथ में कुछ लोगों की कहा सुनी हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसको और हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं सिक्योरिटी और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके उसको हम देख रहे हैं। এটা তো ল্যাবস তো দেখা গেছে এখানে হোস্টেলে আমরা দুজন আমাদের সম্মানিত মিনিস্টার আছেন সেখানে এবং আমরা যারা এমএলএ ওনারাও এখানে থাকেন, কিন্তু দেখা গেছে যে এখানে কে আছে কে নাই সেটা রেজিস্ট্রেশন হয় না, এখানে কার গাড়ি এসে ঢুকে সেটাও রেজিস্ট্রেশন হয় না, সেখানে আপনার বাইক স্কুটি এগুলোও আছে। আর সবচেয়ে মানে বিপদ হলো এমএলএ হোস্টেলে আপনার সেখানে সিনেমার শুটিং হয়েছে, হ্যাঁ সিনেমার শুটিং হয়েছে, তারপরে এখানে গাড়ি পার্কিং করে চলে যায়, অনেক সময় এখানে বসে আড্ডা মারে বাইরের লোকগুলি, এগুলি আমাদের সব অপরিচিত লোক। সুতরাং আমি বলবো যে এখানে নিরাপত্তাটা জোরদার করা হোক এবং আজকে মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এখানে জোরদার নিরাপত্তা করা হবে এবং ডিজি এবং আইজিপি উনি ল অ্যান্ড অর্ডার উনিও আছেন, আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, আমাদের সবার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে যে ওনারাও এই বিষয়টা সিরিয়াসলি দেখতেছেন। নিরাপত্তা বলতে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এত রাতে, তাও রাত 10টার সময়, এটা একদমই ঠিক না। এইসব ডিসপিউট হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে আমি মনে করি এবং আজকে আমরা ডিজি এবং আইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরাও ভিজিট করেছে এমএলএ হস্টেল, তখনই আমাদের এমএলএ আমাদের আঙ্কেল রঞ্জিত দেববর্মার ঘরে বসে আমরা আলোচনা করেছি যাতে আগামী ভবিষ্যতে এরকম কোনো সিকিউরিটি ল্যাপস যাতে না হয় আমাদের এমএলএ হস্টেলে, সেটার জন্য আমরা কথা বলেছি এবং এখন থেকে আজকে থেকেই এই সিরিয়াস সিকিউরিটি ম্যাটারটা ওরা লুক আফটার করবে। এখানে আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার যেহেতু আছেন
উনিও আমাদেরকে এসিউরেন্স করেছে যে সিকিউরিটির ম্যাটারে আর কোনো প্রবলেম হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কি বলেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী রিপ্লাইতে কি বলেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা যেটা ডিজি সাহেবকে বলেছি, আমাদের সিকিউরিটির ম্যাটারটা ওটাই ওনাকেও বলেছি যে এরকম ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে একটা এমএলএ হোস্টেল প্রোটেক্টেড এরিয়াতে কীভাবে এত রাতে সাধারণ জনগণ ঢুকে এভাবে এমএলএর সঙ্গে লাইভ থ্রেটেনিং দিতে পারে, এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা ওনাকে করেছি এবং উনিও অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে উনি দেখবেন যে কীভাবে এটা হয়েছে এবং আইনের পথেই চলবে, উনি ওই কথাটা আমাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে। শাসক দলের শরিক বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও মূল শরিকের বিধায়কের রুম থেকে বেরিয়ে আক্রমণ আপনাদের উপর, সামনে এডিসি নির্বাচন, বিষয়টা কীভাবে দেখছেন? এখানে শুধু আমাদের শারীরিক দল অথবা এটা কোন দলের এমএলএর বিষয় না, প্রত্যেকটা এমএলএ লাইফ থ্রেটেনিং বলে আমরা মনে করি। যেভাবে আমাদের ফিলিপ কুমার রিয়াং এমএলএ সাহেবকে যে থ্রেটেনিং দিয়েছে, এটা শুধু ফিলিপ কুমার দেববর্মা রিয়াংকে নয়, এটা পুরো এমএলএকেই থ্রেটেনিং দিয়েছে। এটা কোন দলের এমএলএ না, অল এমএলএস। ত্রিপুরার একদম 9-10টার সময় আমি আমার কোয়ার্টারের দরজার বাইরে আসলাম, তো তখন 3-4 জন লোক একদম মদ নেশাতে তারা আমার ধমকি দিছে এবং আমার বিভিন্ন লাইফ থ্রেটনিং করছে আর আমার অনেকভাবে ধমকি দিছে। এটাই আর কি। ওরা ভিতরে ঢুকলো কীভাবে এটা আমি কইতে পারতাম না, বাট আই থিঙ্ক তারা একজনের কাছে মনে আইছে, আমার যে উপরের কোয়ার্টার তাইনার এখানে মনে আইছে। কার কাছে এটা? প্রমোদ রিয়াংয়ের কাছে মনে আইছে। বিজেপি এমএলএ? হ্যাঁ, বিজেপি। উনি তারা কি মতামত অবস্থা ছিল? হ্যাঁ, টোটালি দে আর ইন মানে হাইলি ইনটক্সিকেটেড। তারা কি পলিটিক্যালি কিছু বলে হুমকি দিয়েছে আপনাকে? বলে লাইফ থ্রেটনিং, হ্যাঁ, আমাকে মারে ফেলবে এবং আমার মাথা কাটে রাখবে, সেইভাবে 400-500 জন লোক আনবে, সে আর কি। তারা কি আগে থেকে আপনাকে চিনতো বা আপনি চিনতেন? না না না। কয়জন ছিল তারা? 3 জন, একজন নিচে আসছিল। তাহলে হঠাৎ করে আপনার উপরে কেন ওরা এভাবে আক্রমণ? আমি এটা বলতে পারবো না কিভাবে হঠাৎ এটা। আমি তো আমার ফ্যামিলি ম্যাটারে একটু বাইরে কথা কইতেছিলাম, তখন হঠাৎ তারা কোনখান থেকে আইলো, দেখা গেল, পরে জানা গেল এটা প্রমোদ রিয়াংয়ের কাইন্ডের থেকে আইছে। তারপরে এই আর কি। কি জনজাতি অংশ ছিল? এখানে বহুত আছে, জনজাতিও আছে, নন জনজাতি। প্রমোদ রিয়াংয়ের সঙ্গে কি এরপরে আপনার কথা হয়েছে? না না, কাইনের সাথে আমার শোনার কথা। খুবই তলানিতে বলে আমরা মনে করব। এটা যদি আমরা সামনের দিনে কারেকশন যদি করা না হয়, তাহলে আমরা ভবিষ্যতে ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে আমরা অবশ্যই বিধানসভায় যদি প্রয়োজন হয় আমরা প্রশ্ন তুলব। মন্ত্রী এটা তো ল্যাবস তো দেখা গেছে। এখানে হোস্টেলে আমরা 2 জন আমাদের সম্মানিত মিনিস্টার আছেন সেখানে, এবং আমরা যারা এমএলএ ওনারাও এখানে থাকেন, কিন্তু দেখা গেছে যে এখানে কে আছে কে নাই সেটা রেজিস্ট্রেশন হয় না। এখানে কার গাড়ি এসে ঢুকে সেটাও রেজিস্ট্রেশন হয় না। সেখানে আপনার বাইক, স্কুটি এগুলোও আছে। আর সবচেয়ে বিপদ হলো এমএলএ হোস্টেলে আপনার সেখানে সিনেমার শুটিং হয়েছে। হ্যাঁ, সিনেমার শুটিং হয়েছে, তারপরে এখানে গাড়ি পার্কিং করে চলে যায়। অনেক সময় এখানে বসে আড্ডা মারে বাইরের লোকগুলি, এগুলি আমাদের সব অপরিচিত লোক। সুতরাং আমি বলবো যে এখানে নিরাপত্তাটা জোরদার করা হোক, এবং আজকে মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এখানে জোরদার নিরাপত্তা করা হবে, এবং ডিজি এবং আইজিপি উনি ল অ্যান্ড অর্ডার উনিও আছেন, আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। আমাদের সবার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে যে ওনারাও এই বিষয়টা সিরিয়াসলি দেখতেছে। নিরাপত্তা বলতে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, এত রাতে, তাও রাত 10টার সময়, এটা একদমই ঠিক না। এইসব ডিসপিউট হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে আমি মনে করি।
এবং আজকে আমরা ডিজি এবং আইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরাও ভিজিট করেছে এমএলএ হস্টেল। তখনই আমাদের এমএলএ আমাদের আঙ্কেল রঞ্জিত দেববর্মার ঘরে বসে আমরা আলোচনা করেছি যাতে আগামী ভবিষ্যতে এরকম কোনো সিকিউরিটি ল্যাপস যাতে না হয় আমাদের এমএলএ হস্টেলে, সেটার জন্য আমরা কথা বলেছি। এবং এখন থেকে আজকে থেকেই এই সিরিয়াস সিকিউরিটি ম্যাটারটা ওরা লুক আফটার করবে। এখানে আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার যেহেতু আছেন, উনিও আমাদেরকে এসিউরেন্স করেছে যে সিকিউরিটির ম্যাটারে আর কোনো প্রবলেম হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কি বলেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী রিপ্লাইতে কি বলবেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা যেটা ডিজি সাহেবকে বলেছি, আমাদের সিকিউরিটির ম্যাটারটা ওটাই ওনাকেও বলেছি যে এরকম ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে একটা এমএলএ হোস্টেল প্রোটেক্টেড এরিয়াতে কীভাবে এত রাতে সাধারণ জনগণ ঢুকে এভাবে এমএলএর সঙ্গে লাইভ থ্রেটেনিং দিতে পারে, এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা ওনাকে করেছি এবং উনিও অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে উনি দেখবেন যে কীভাবে এটা হয়েছে এবং আইনের পথেই চলবে, উনি এই কথাটা আমাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে। শাসক দলের শরিক বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও মূল শরিকের বিধায়কের রুম থেকে বেরিয়ে আক্রমণ আপনাদের উপর, সামনে এডিসি নির্বাচন, বিষয়টা কীভাবে দেখছেন? এখানে শুধু আমাদের শারীরিক দল অথবা এটা কোন দলের এমএলএর বিষয় না, প্রত্যেকটা এমএলএ লাইফ থ্রেটেনিং বলে আমরা মনে করি। যেভাবে আমাদের ফিলিপ কুমার রিয়াং এমএলএ সাহেবকে যে থ্রেটিং দিয়েছে, এটা শুধু ফিলিপ কুমার দেববর্মা রিয়াংকে নয়, এটা পুরো এমএলএকেই থ্রেটেনিং দিয়েছে। এটা কোন দলের এমএলএ না, অল এমএলএস। ত্রিপুরার একদম 9-10টার সময় আমি আমার কোয়ার্টারের দরজার বাইরে আসলাম, তো তখন 3-4 জন লোক একদম মদ নেশাতে তারা আমার ধমকি দিছে এবং আমার বিভিন্ন লাইফ থ্রেটনিং করছে আর আমার অনেকভাবে ধমকি দিছে। এটাই আর কি। ওরা ভিতরে ঢুকলো কীভাবে এটা আমি কইতে পারতাম না, বাট আই থিঙ্ক তারা একজনের কাছে মনে আইছে, আমার যে উপরের কোয়ার্টার তাই না, এখানে মনে আইছে। কার কাছে এটা? প্রমোদ রিয়াংয়ের কাছে মনে আইছে। বিজেপি এমএলএ? হ্যাঁ, বিজেপি। উনি তারা কি মতো অবস্থায় ছিল? হ্যাঁ, টোটালি দে আর ইন মানে হাইলি ইনটক্সিকেটেড। তার কি পলিটিক্যালি কিছু বলে হুমকি দিয়েছে আপনাকে? বলে লাইফ থ্রেটনিং, হ্যাঁ, আমাকে মারে ফেলবে এবং আমার মাথা কাটে রাখবে, সেইভাবে 400-500 জন লোক আনবে, সে আর কি। তারা কি আগে থেকে আপনাকে চিনতো বা আপনি চিনতেন? না না না। কয়জন ছিল তারা? 3 জন, একজন নিচে আসছিল। তাহলে হঠাৎ করে আপনার উপরে এখানে ওরা এভাবে আমি এটা বলতে পারবো না কিভাবে হঠাৎ এটা। আমি তো আমার ফ্যামিলি ম্যাটারে একটু বাইরে কথা কইতেছিলাম, তখন হঠাৎ তারা কোনখান থেকে আইলো, দেখা গেল, পরে জানা গেল এটা প্রমোদ রিয়াংয়ের কাইনের থেকে আইছে। তারপরে এই আর কি। কি জনজাতি অংশ ছিল? এখানে বহুত আছে, জনজাতিও আছে, নন জনজাতি। প্রমোদ রিয়াংয়ের সঙ্গে কি এরপরে আপনার কথা হয়েছে? না না, কাইনের সাথে আমার কোনো কথা। খুবই তলানিতে বলে আমরা মনে করব। এটা যদি আমরা সামনের দিনে কারেকশন যদি করা না হয়, তাহলে আমরা ভবিষ্যতে ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে আমরা অবশ্যই বিধানসভায় যদি প্রয়োজন হয় আমরা প্রশ্ন তুলব। মন্ত্রী এটা তো ল্যাপস তো দেখা গেছে। এখানে হোস্টেলে আমরা 2 জন আমাদের সম্মানিত মিনিস্টার আছেন সেখানে, এবং আমরা যারা এমএলএ ওনারাও এখানে থাকেন, কিন্তু দেখা গেছে যে এখানে কে আছে কে নাই সেটা রেজিস্ট্রেশন হয় না। এখানে কার গাড়ি এসে ঢুকে সেটাও রেজিস্ট্রেশন হয় না। সেখানে আপনার বাইক, স্কুটি এগুলোও আছে। আর সবচেয়ে বিপদ হলো এমএলএ হোস্টেলে আপনার সেখানে সিনেমার শুটিং হয়েছে। হ্যাঁ, সিনেমার শুটিং হয়েছে, তারপরে এখানে গাড়ি পার্কিং করে চলে যায়। অনেক সময় এখানে বসে আড্ডা মারে বাইরের লোকগুলি, এগুলি আমাদের সব অপরিচিত লোক। সুতরাং
আমি বলবো যে এখানে নিরাপত্তাটা জোরদার করা হোক এবং আজকে মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এখানে জোরদার নিরাপত্তা করা হবে এবং ডিজি এবং আইজিপি উনি ল অ্যান্ড অর্ডার উনিও আছেন আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, আমাদের সবার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে যে ওনারাও এই বিষয়টা সিরিয়াসলি দেখতেছেন। নিরাপত্তা বলতে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এত রাতে, তাও রাত 10টার সময়, এটা একদমই ঠিক না। এইসব ডিসপিউট হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে আমি মনে করি। এবং আজকে আমরা ডিজি এবং আইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরাও ভিজিট করেছে এমএলএ হস্টেল। তখনই আমাদের এমএলএ আমাদের আঙ্কেল রঞ্জিত দেববর্মার ঘরে বসে আমরা আলোচনা করেছি যাতে আগামী ভবিষ্যতে এরকম কোনো সিকিউরিটি ল্যাপস যাতে না হয় আমাদের এমএলএ হস্টেলে, সেটার জন্য আমরা কথা বলেছি। এবং এখন থেকে আজকে থেকেই এই সিরিয়াস সিকিউরিটি ম্যাটারটা ওরা লুক আফটার করবে। এখানে আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার যেহেতু আছেন, উনিও আমাদেরকে এসিউরেন্স করেছে যে সিকিউরিটির ম্যাটারে আর কোনো প্রবলেম হবে না। কি বলেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী রিপ্লাইতে কি বলেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা যেটা ডিজি সাহেবকে বলেছি আমাদের সিকিউরিটির ম্যাটারটা, ওটাই ওনাকেও বলেছি যে এরকম ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে একটা এমএলএ হোস্টেল প্রোটেক্টেড এরিয়াতে কীভাবে এত রাতে সাধারণ জনগণ ঢুকে এভাবে এমএলএর সঙ্গে লাইভ থ্রেটেনিং দিতে পারে, এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা ওনাকে করেছি। এবং উনিও অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে উনি দেখবেন যে কীভাবে এটা হয়েছে এবং আইনের পথেই চলবে, উনি ওই কথাটা আমাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে। শাসক দলের শরিক বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও মূল শরিকের বিধায়কের রুম থেকে বেরিয়ে আক্রমণ আপনাদের উপর, সামনে এডিসি নির্বাচন, বিষয়টা কীভাবে দেখছেন? এখানে শুধু আমাদের শারীরিক দল অথবা এটা কোন দলের এমএলএর বিষয় না, প্রত্যেকটা এমএলএ লাইফ থ্রেটেনিং বলে আমরা মনে করি। যেভাবে আমাদের ফিলিপ কুমার রিয়াং এমএলএ সাহেবকে যে থ্রেটেনিং দিয়েছে, এটা শুধু ফিলিপ কুমার দেববর্মা রিয়াংকে নয়, এটা পুরো এমএলএকেই থ্রেটেনিং দিয়েছে। এটা কোন দলের এমএলএ না, অল এমএলএ। ত্রিপুরার একদম 9-10টার সময় আমি আমার কোয়ার্টারের দরজার বাইরে আসলাম, তো তখন 3-4 জন লোক একদম মদ নেশাতে তারা আমার ধমকি দিছে এবং আমার বিভিন্ন লাইফ থ্রেটনিং করছে আর আমার অনেকভাবে ধমকি দিছে। এটাই আর কি। ওরা ভিতরে ঢুকলো কীভাবে এটা আমি কইতে পারতাম না, বাট আই থিঙ্ক তারা একজনের কাছে মনে আইছে, আমার যে উপরের কোয়ার্টার তাই না, এখানে মনে আইছে। কার কাছে এটা? প্রমোদ রিয়াংয়ের কাছে মনে আইছে। বিজেপি এমএলএ? হ্যাঁ, বিজেপি। উনি তারা কি মতো অবস্থা ছিল? হ্যাঁ, টোটালি দে আর ইন হাইলি ইনটক্সিকেটেড। তার কি পলিটিক্যালি কিছু বলে হুমকি দিয়েছে আপনাকে? বলে লাইফ থ্রেটনিং, হ্যাঁ, আমাকে মারে ফেলবে এবং আমার মাথা কাটে রাখবে, সেইভাবে 400-500 জন লোক আনবে সে আর। তারা কি আগে থেকে আপনাকে চিনতো বা আপনি চিনতেন? না। কয়জন ছিল তারা? 3 জন, একজন নিচে আসছিল। তাহলে হঠাৎ করে আপনার উপরে এখানে ওরা এইভাবে আমি এটা বলতে পারবো না কিভাবে হঠাৎ এটা। আমি তো আমার ফ্যামিলি ম্যাটারে একটু বাইরে কথা কইতেছিলাম, তখন হঠাৎ তারা কোনখান থেকে আইলো, দেখা গেল পরে জানা গেল এটা প্রমোদ রিয়াংয়ের টাইমের থেকে আইছে। তারপরে এই আর কি। জনজাতীয় অংশ ছিল এখানে বহুত আছে, জনজাতিও আছে, নন জনজাতি। প্রমোদ রিয়াংয়ের সঙ্গে কি এরপরে আপনার কথা হয়েছে? না, তাইনের সাথে আমার শোনার কথা। স্যার টুডে খুবই তলানিতে বলে আমরা মনে করব। এটা যদি আমরা সামনের দিনে কারেকশন যদি করা না হয়, তাহলে আমরা ভবিষ্যতে ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে আমরা অবশ্যই বিধানসভায় যদি প্রয়োজন হয় আমরা প্রশ্ন তুলব। দাঁড়ান মন্ত্রী
সকালবেলা এটা তো ল্যাপস তো দেখা গেছে এখানে হোস্টেলে আমরা দুজন আমাদের সম্মানিত মিনিস্টার আছেন সেখানে এবং আমরা যারা এমএলএ ওনারাও এখানে থাকেন, কিন্তু দেখা গেছে যে এখানে কে আছে কে নাই সেটা রেজিস্ট্রেশন হয় না, এখানে কার গাড়ি এসে ঢুকে সেটাও রেজিস্ট্রেশন হয় না, সেখানে আপনার বাইক স্কুটি এগুলোও আছে। আর সবচেয়ে মানে বিপদ হলো এমএলএ হোস্টেলে আপনার সেখানে সিনেমার শুটিং হয়েছে, হ্যাঁ সিনেমার শুটিং হয়েছে, তারপরে এখানে গাড়ি পার্কিং করে চলে যায়, অনেক সময় এখানে বসে আড্ডা মারে বাইরের লোকগুলি, এগুলি আমাদের সব অপরিচিত লোক। সুতরাং আমি বলবো যে এখানে নিরাপত্তাটা জোরদার করা হোক এবং আজকে মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এখানে জোরদার নিরাপত্তা করা হবে এবং ডিজি এবং আইজিপি উনি ল অ্যান্ড অর্ডার উনিও আছেন, আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, আমাদের সবার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে যে ওনারাও এই বিষয়টা সিরিয়াসলি দেখতেছে। নিরাপত্তা বলতে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এত রাতে, তাও রাত 10টার সময়, এটা একদমই ঠিক না। এইসব ডিসপিউট হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে আমি মনে করি এবং আজকে আমরা ডিজি এবং আইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরাও ভিজিট করেছে এমএলএ হস্টেল। তখনই আমাদের এমএলএ আমাদের আঙ্কেল রঞ্জিত দেববর্মার ঘরে বসে আমরা আলোচনা করেছি যাতে আগামী ভবিষ্যতে এরকম কোনো সিকিউরিটি ল্যাপস যাতে না হয় আমাদের এমএলএ হস্টেলে, সেটার জন্য আমরা কথা বলেছি এবং এখন থেকে আজকে থেকেই এই সিরিয়াস সিকিউরিটি ম্যাটারটা ওরা লুক আফটার করবে। এখানে আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার যেহেতু আছেন উনিও আমাদেরকে এসিউরেন্স করেছে যে সিকিউরিটির ম্যাটারে আর কোনো প্রবলেম হবে না। কি বলেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী রিপ্লাইতে কি বলেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা যেটা ডিজি সাহেবকে বলেছি আমাদের সিকিউরিটির ম্যাটারটা ওটাই ওনাকেও বলেছি যে এরকম ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে একটা এমএলএ হোস্টেল প্রোটেক্টেড এরিয়াতে কীভাবে এত রাতে সাধারণ জনগণ ঢুকে এভাবে এমএলএর সঙ্গে লাইভ থ্রেটেনিং দিতে পারে, এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা ওনাকে করেছি এবং উনিও অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে উনি দেখবেন যে কীভাবে এটা হয়েছে এবং আইনের পথেই চলবে, উনি এই কথাটা আমাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে। শাসক দলের শরিক বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও মূল শরিকের বিধায়কের রুম থেকে বেরিয়ে আক্রমণ আপনাদের উপর, সামনে এডিসি নির্বাচন, বিষয়টা কীভাবে দেখছেন? এখানে শুধু আমাদের শারীরিক দল অথবা এটা কোন দলের এমএলএর বিষয় না, প্রত্যেকটা এমএলএ লাইফ থ্রেটেনিং বলে আমরা মনে করি। যেভাবে আমাদের ফিলিপ কুমার রিয়াং এমএলএ সাহেবকে যে থ্রেটেনিং দিয়েছে, এটা শুধু ফিলিপ কুমার দেববর্মা রিয়াংকে নয়, এটা পুরো এমএলএকেই থ্রেটেনিং দিয়েছে। এটা কোন দলের এমএলএ না, অল এমএলএ। ত্রিপুরার একদম 9-10টার সময় আমি আমার কোয়ার্টারের দরজার বাইরে আসলাম, তো তখন 3-4 জন লোক একদম মদ নেশাতে তারা আমার ধমকি দিছে এবং আমার বিভিন্ন লাইফ থ্রেটনিং করছে আর আমার অনেকভাবে ধমকি দিছে। এইটাই আর কি। ওরা ভিতরে ঢুকলো কীভাবে এটা আমি কইতে পারতাম না, বাট আই থিঙ্ক তারা একজনের কাছে মনে আইছে, আমার যে উপরের কোয়ার্টার তাই না এখানে মনে আইছে। কার কাছে এটা? প্রমোদ রিয়াংয়ের কাছে মনে আইছে। বিজেপি এমএলএ? হ্যাঁ, বিজেপি। উনি তারা কি মতো অবস্থা ছিল? হ্যাঁ, টোটালি দে আর ইন মানে হাইলি ইনটক্সিকেটেড। তারা কি পলিটিক্যালি কিছু বলে মানে হুমকি দিয়েছে আপনাকে? বলে লাইফ থ্রেটনিং, হ্যাঁ আমাকে মারে ফেলবে এবং আমার মাথা কাটে রাখবে, সেইভাবে 400-500 জন লোক আনবে সে আর। তারা কি আগে থেকে আপনাকে চিনতো বা আপনি চিনতেন? না না না। কয়জন ছিল তারা? 3 জন, একজন নিচে আসছিল। তাহলে হঠাৎ করে আপনার উপরে এখানে ওরা এভাবে আমি এটা বলতে পারবো না কিভাবে হঠাৎ এটা। আমি তো আমার ফ্যামিলি ম্যাটারে একটু বাইরে কথা কইতেছিলাম, তখন হঠাৎ তারা কোনখান থেকে আইলো, দেখা গেল পরে জানা গেল এটা প্রমোদ রিয়াংয়ের কাইনের থেকে আইছে। তারপরে এই আর কি। কি জনজাতীয় অংশ ছিল? এখানে বহুত আছে, জনজাতীয় আছে, নন জনজাতীয়। প্রমোদ রিয়াংয়ের সঙ্গে কি এরপরে আপনার কথা হয়েছে? না না, কাইনের সাথে আমার কোনো কথা। খুবই তলানিতে বলে আমরা মনে করব। এটা যদি আমরা সামনের দিনে কারেকশন যদি করা না হয় তাহলে আমরা ভবিষ্যতে ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে আমরা অবশ্যই বিধানসভায় যদি প্রয়োজন হয় আমরা প্রশ্ন তুলব। দাঁড়ান
মন্ত্রী এটা তো ল্যাবস তো দেখা গেছে এখানে হোস্টেলে আমরা দুজন আমাদের সম্মানিত মিনিস্টার আছেন সেখানে এবং আমরা যারা এমএলএ ওনারাও এখানে থাকেন, কিন্তু দেখা গেছে যে এখানে কে আছে কে নাই সেটা রেজিস্ট্রেশন হয় না, এখানে কার গাড়ি এসে ঢুকে সেটাও রেজিস্ট্রেশন হয় না, সেখানে আপনার বাইক স্কুটি এগুলোও আছে। আর সবচেয়ে মানে বিপদ হলো এমএলএ হোস্টেলে আপনার সেখানে সিনেমার শুটিং হয়েছে, হ্যাঁ সিনেমার শুটিং হয়েছে, তারপরে এখানে গাড়ি পার্কিং করে চলে যায়, অনেক সময় এখানে বসে আড্ডা মারে বাইরের লোকগুলি, এগুলি আমাদের সব অপরিচিত লোক। সুতরাং আমি বলবো যে এখানে নিরাপত্তাটা জোরদার করা হোক এবং আজকে মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এখানে জোরদার নিরাপত্তা করা হবে এবং ডিজি এবং আইজিপি উনি ল অ্যান্ড অর্ডার উনিও আছেন, আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, আমাদের সবার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে যে ওনারাও এই বিষয়টা সিরিয়াসলি দেখতেছেন। নিরাপত্তা বলতে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এত রাতে, তাও রাত 10টার সময়, এটা একদমই ঠিক না। এইসব ডিসপিউট হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে আমি মনে করি এবং আজকে আমরা ডিজি এবং আইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরাও ভিজিট করেছে এমএলএ হস্টেল, তখনই আমাদের এমএলএ আমাদের আঙ্কেল রঞ্জিত দেববর্মার ঘরে বসে আমরা আলোচনা করেছি যাতে আগামী ভবিষ্যতে এরকম কোনো সিকিউরিটি ল্যাপস যাতে না হয় আমাদের এমএলএ হস্টেলে, সেটার জন্য আমরা কথা বলেছি এবং এখন থেকে আজকে থেকেই এই সিরিয়াস সিকিউরিটি ম্যাটারটা ওরা লুক আফটার করবে। এখানে আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার যেহেতু আছেন উনিও আমাদেরকে এসিউরেন্স করেছে যে সিকিউরিটির ম্যাটারে আর কোনো প্রবলেম হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কি বলেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী রিপ্লাইতে কি বলেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা যেটা ডিজি সাহেবকে বলেছি আমাদের সিকিউরিটির ম্যাটারটা ওটাই ওনাকেও বলেছি যে এরকম ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে একটা এমএলএ হোস্টেল প্রোটেক্টেড এরিয়াতে কীভাবে এত রাতে সাধারণ জনগণ ঢুকে এভাবে এমএলএর সঙ্গে লাইভ থ্রেটেনিং দিতে পারে, এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা ওনাকে করেছি এবং উনিও অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে উনি দেখবেন যে কীভাবে এটা হয়েছে এবং আইনের পথেই চলবে, উনি ওই কথাটা আমাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে। শাসক দলের শরিক বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও মূল শরিকের বিধায়কের রুম থেকে বেরিয়ে আক্রমণ আপনাদের উপর, সামনে এডিসি নির্বাচন, বিষয়টা কীভাবে দেখছেন? এখানে শুধু আমাদের শারীরিক দল অথবা এটা কোন দলের এমএলএর বিষয় না, প্রত্যেকটা এমএলএ লাইফ থ্রেটেনিং বলে আমরা মনে করি। যেভাবে আমাদের ফিলিপ কুমার রিয়াং এমএলএ সাহেবকে যে থ্রেটেনিং দিয়েছে, এটা শুধু ফিলিপ কুমার দেববর্মা রিয়াংকে নয়, এটা পুরো এমএলএকেই থ্রেটেনিং দিয়েছে। এটা কোন দলের এমএলএ না, অল এমএলএস। ত্রিপুরার একদম 9-10টার সময় আমি আমার কোয়ার্টারের দরজার বাইরে আসলাম, তো তখন 3-4 জন লোক একদম মদ নেশাতে তারা আমার ধমকি দিছে এবং আমার বিভিন্ন লাইফ থ্রেটনিং করছে আর আমার অনেকভাবে ধমকি দিছে। এইটাই আর কি। ওরা ভিতরে ঢুকলো কীভাবে এটা আমি কইতে পারতাম না, বাট আই থিঙ্ক তারা একজনের কাছে মনে আইছে, আমার যে উপরের কোয়ার্টার তাইনার এখানে মনে আইছে। কার কাছে এটা? প্রমোদ রিয়াংয়ের কাছে মনে আইছে। বিজেপি এমএলএ? হ্যাঁ, বিজেপি। উনি তারা কি মতামত অবস্থা ছিল? হ্যাঁ, টোটালি দে আর ইন মানে হাইলি ইনটক্সিকেটেড। তারা কি পলিটিক্যালি কিছু বলে মানে হুমকি দিয়েছে আপনাকে? বলে লাইফ থ্রেটনিং, হ্যাঁ আমাকে মারে ফেলবে এবং আমার মাথা কাটে রাখবে, সেইভাবে 400-500 জন লোক আনবে সে আর। তারা কি আগে থেকে আপনাকে চিনতো বা আপনি চিনতেন? না না না। কয়জন ছিল তারা? 3 জন, একজন নিচে আসছিল। তাহলে হঠাৎ করে আপনার উপরে এখানে ওরা এভাবে আমি এটা বলতে পারবো না কিভাবে হঠাৎ এটা। আমি তো আমার ফ্যামিলি ম্যাটারে একটু বাইরে কথা কইতেছিলাম, তখন হঠাৎ তারা কোনখান থেকে আইলো, দেখা গেল পরে জানা গেল এটা প্রমোদ রিয়াংয়ের
কাইন্ডলি থেকে আইসে, তারপরে এই আর কি। কি জনজাতি অংশ ছিল? এখানে বহুত আছে, জনজাতিও আছে, নন জনজাতি। প্রমোদ রিয়াংয়ের সঙ্গে কি এরপরে আপনার কথা হয়েছে? না না, কাইনের সাথে আমার কোনো আর কথা নেই। খুবই তলানিতে বলে আমরা মনে করব। এটা যদি আমরা সামনের দিনে কারেকশন যদি করা না হয়, তাহলে আমরা ভবিষ্যতে ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে আমরা অবশ্যই বিধানসভায় যদি প্রয়োজন হয় আমরা প্রশ্ন তুলব। মন্ত্রী এটা তো ল্যাবস তো দেখা গেছে। এখানে হোস্টেলে আমরা দুজন আমাদের সম্মানিত মিনিস্টার আছেন সেখানে, এবং আমরা যারা এমএলএ ওনারাও এখানে থাকেন, কিন্তু দেখা গেছে যে এখানে কে আছে কে নাই সেটা রেজিস্ট্রেশন হয় না। এখানে কার গাড়ি এসে ঢুকে সেটাও রেজিস্ট্রেশন হয় না। সেখানে আপনার বাইক স্কুটি এগুলোও আছে। আর সবচেয়ে মানে বিপদ হলো এমএলএ হোস্টেলে আপনার সেখানে সিনেমার শুটিং হয়েছে। হ্যাঁ, সিনেমার শুটিং হয়েছে, তারপরে এখানে গাড়ি পার্কিং করে চলে যায়। অনেক সময় এখানে বসে আড্ডা মারে বাইরের লোকগুলি, এগুলি আমাদের সব অপরিচিত লোক। সুতরাং আমি বলবো যে এখানে নিরাপত্তাটা জোরদার করা হোক, এবং আজকে মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, ইঞ্জিন পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়, অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস কন্ডিশন। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে,
ইনজিড পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমা বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়, অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস কন্ডিশন। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রাউতখোলা। রাউতখোলা। কতক্ষণ ধরে পেশেন্টের আটকে আসলো অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে? আটকাইছে এর গার্জেন আসছিল না, ওখানে দিয়ে দিছে। গার্জেন না থাকাকালীন গার্জেনরা খবর দেওয়া হয়েছে, ওখানে অ্যাম্বুলেন্স লইয়া গেছে। এই হসপিটালে কোনো স্টাফ আসলো না? ওই আসছিল, স্টাফ তো আসছিল। মানে তারা কেউ যাইতে রাজি না নাকি? এরা তো যাইতে রাজি না, স্টাফ তো ব্যস্ত আছিল, সবাই এনে লইয়াছিল। তো গার্জেনরা খবর পাওয়া হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স তো গেছে গিয়া যাই আছে এরা জীবিত যাইব। আচ্ছা। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতখোলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতখোলা কালী মন্দির এসে তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইনজিড পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমা বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়, অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস কন্ডিশন। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতখোলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতখোলা কালী মন্দির এসে তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইনজিড পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমা বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়, অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস কন্ডিশন।
অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রাউতখোলা। রাউতখোলা কতক্ষণ ধরে পেশেন্টের আটকে আসলো অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে? আটকাইছে এরা গার্জেন আসছিল না, ওখানে দিয়ে দিছে। গার্জেন না থাকাকালীন গার্জেনরা খবর দেওয়া হয়েছে, ওখানে অ্যাম্বুলেন্স লয়ে গেছে। এই হসপিটালে কোনো স্টাফ আসলো না? ওই আসছিল, স্টাফ তো আসছিল। মানে তারা কেউ যাইতে রাজি না নাকি? এরা তো যাইতে রাজি না, স্টাফ তো ব্যস্ত আছিল, সবাই এনে লইয়াছিল। তো গার্জেনরা খবর পাওয়া হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স তো গেছে গিয়া যাইয়াছে এরা জীবিত যাইব। আচ্ছা। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতখোলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতখোলা কালী মন্দির এসে তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়, অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতখোলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতখোলা কালী মন্দির এসে তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়, অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রাউতখোলা। রাউতখোলা কতক্ষণ ধরে পেশেন্টের আটকে আসলো অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে? আটকাইছে এরা গার্জেন আসছিল না, ওখানে দিয়ে দিছে। গার্জেন না থাকাকালীন গার্জেনরা খবর দেওয়া হয়েছে, ওখানে অ্যাম্বুলেন্স লয়ে গেছে। এই হসপিটালে কোনো স্টাফ আসলো না? ওই আসছিল, স্টাফ তো আসছিল। মানে তারা কেউ যাইতে রাজি না নাকি? এরা তো যাইতে রাজি না, স্টাফ তো ব্যস্ত আছিল, সবাই এনে লইয়াছিল। তো গার্জেনরা খবর পাওয়া হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স তো গেছে গিয়া যাইয়াছে এরা জীবিত যাইব। আচ্ছা।
রাউতকলা কালী মন্দির এখানে একটু অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে। তো ইঞ্জিন পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায় অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে রাউতকলা কালী মন্দির এখানে একটু অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে। তো ইঞ্জিন পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায় অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রাউতকলা। রাউতকলা কতক্ষণ ধরে পেশেন্ট আটকে আসলো অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে? তো আটকাইছে এরা গার্জেন আসিল না, ওখানে দিয়ে দিছে। গার্জেন না থাকাকালীন গার্জেনরা খবর দেওয়া হয়েছে, ওখানে অ্যাম্বুলেন্স লয়ে গেছে। এই হসপিটালে কোনো স্টাফ আসলো না? ওই আসিল, স্টাফ তো আসিল। মানে তারা কেউ যাইতে রাজি না নাকি? এরা তো যাইতে রাজি না, স্টাফ তো ব্যস্ত আছিল, সবাই এনে লইয়াছিল। তো গার্জেনরা খবর পাওয়া হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স তো গেছে গিয়া যাইছে এরা টিএমসি জীবিতে যাইব। হুম আচ্ছা ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে রাউতকলা কালী মন্দির এখানে একটু অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে। তো ইঞ্জিন পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায় অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে রাউতকলা কালী মন্দির এখানে একটু অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে। তো ইঞ্জিন পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায় অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস
অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রথখোলা। রাউতখোলা কতক্ষণ ধরে পেশেন্ট আটকে আসলো অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে? তো আটকাইছে এরা গার্জেন আসছিল না, ওখানে দিয়ে দিছে। গার্জেন না থাকাকালীন গার্জেনরা খবর দেওয়া হয়েছে, ওখানে অ্যাম্বুলেন্স লইয়া গেছে। এই হসপিটালে কোনো স্টাফ আসলো না? ওই আসছিল, স্টাফ তো আসছিল। মানে তারা কেউ যাইতে রাজি না নাকি? এরা তো যাইতে রাজি না, স্টাফ তো ব্যস্ত আছিল, সবাই এনে লইয়াছিল। তো গার্জেনরা খবর পাওয়া হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স তো গেছে গিয়া যাইয়াছে, এরা টিএমসি জীবিতে যাইব। হুম, আচ্ছা আচ্ছা। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতখোলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতখোলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ। তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্ট নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়, অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতখোলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতখোলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ। তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্ট নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়, অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রথখোলা। রাউতখোলা কতক্ষণ ধরে পেশেন্ট আটকে আসলো অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে? তো আটকাইছে এরা গার্জেন আসছিল না, ওখানে দিয়ে দিছে। গার্জেন না থাকাকালীন গার্জেনরা খবর দেওয়া হয়েছে, ওখানে অ্যাম্বুলেন্স লইয়া গেছে। এই হসপিটালে কোনো স্টাফ আসলো না? ওই আসছিল, স্টাফ তো আসছিল। মানে তারা কেউ যাইতে রাজি না নাকি?
समृद्धि की ज्योति हम आईटी में भी माइटी हम आसमान पर छूता निपटी हम हर घर की रोटी हम बेटा समान बेटी हम किसान शक्ति हम देशभक्ति हम राम हम नहीं हम सत्ता सार भारत हम नेशन भारत हम स्टैंडर्ड भारत हम আমরা বরণ করে নিচ্ছি আপনাদের মনে হতে পারে একটু জোরে করতালি হোক। আজকে আমরা প্রাণবন্ত আজকের এই উদ্বোধনী পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। উপহার দ্বারা আমাদের অতিথিদের বরণ করছি এই ফুলের বুকেটি পশ্চিম জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব 2025। প্রথমে আমরা বরণ করে নেব আমাদের সম্মানিত শ্রদ্ধেয় সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আপনারা সকলেই জানেন
বাড়ির জন্মদিন। জল সিঞ্চনের মাধ্যমে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করবেন আপনারা সকলে। ওইটা জানালো মুখ প্রাণীর সঞ্চার তুলসীবতী গার্লস হাই সেকেন্ডারি স্কুলে জেলাভিত্তিক কলা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। দুদিনব্যাপী চলবে এই উৎসব। এই উৎসবে প্রতি বছর 2015 থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এর সূচনা করেছেন এবং আগামী দিন বিকশিত ভারতের সংকল্পকে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে প্রত্যেকটি স্কুলে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যেন পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং তার সাহিত্যে যে গুরুত্ব, তার প্রতি তাদের আগ্রহ এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পড়াশোনার পাশাপাশি যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা বা বিভিন্ন ধরনের বিষয়গুলো সুপ্ত হয়ে আছে সেইগুলোকে প্রকাশিত করার জন্য এই এডুকেশন দপ্তরের দ্বারা আয়োজিত এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে আমি আমার রাজ্যের, আমার দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই আগামী দিনের জন্য, যে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি এই কলা উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ভবিষ্যৎকে উন্নত করার আরও এক নতুন পথের সূচনা পেয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে তুলসীবতী স্কুলের আলোকিক মঞ্চে আমাদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন যিনি আমাদের 20 নম্বর ওয়ার্ড কর্পোরেটর তথা আগরতলা পৌর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপারসন শ্রীমতী রত্না দত্ত মহোদয়া, পাশাপাশি এডুকেশন দপ্তরের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ এই রাজ্যের পশ্চিম জেলার সমস্ত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আছেন। প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানায় এবং বিকশিত ভারত 2047-এর মধ্যে এক ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 100তম যে সেই বৎসরের পূর্তিতে আমরা সেই কলা উৎসবকে এই রাজ্যের, এই দেশের প্রত্যেক ঘরে দেখতে চাই এবং তার উৎসাহ, তার উদ্দীপনা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জীবনে আমরা দেখতে চাই।
रोटी हम बेटा समाज बेटी हम किसान शक्ति हम देशभक्ति हम राम हम नहीं हम सत्ता सार भारतम नेशन भारतम स्टैंडर्ड भारतम আমরা বরণ করে নিচ্ছি আপনাদের মনে হতে পারে একটু জোরে করতালি হোক। আজকে আমরা প্রাণবন্ত আজকের এই উদ্বোধনী পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। উপহার দ্বারা আমাদের অতিথিদের বরণ করছি এই ফুলের বুকেটি পশ্চিম জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব 2025। প্রথমে আমরা বরণ করে নেব আমাদের সম্মানিত শ্রদ্ধেয় সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আপনারা সকলে জানেন করেছে শুক্লাচার্য জন্মদিন জল সিঞ্চনের মাধ্যমে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করবেন আপনারা সকলে। প্রাণীর সংসার তুলসীবতী গার্লস হাই সেকেন্ডারি স্কুলে জেলাভিত্তিক কলা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। দুদিনব্যাপী চলবে এই উৎসব। এই উৎসবে প্রতি বছর 2015 থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এর সূচনা করেছেন এবং আগামী দিন বিকশিত ভারতের সংকল্পকে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে প্রত্যেকটি স্কুলে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যেন পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং তার সাহিত্যের যে গুরুত্ব, তার প্রতি তাদের আগ্রহ এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পড়াশোনার পাশাপাশি যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা বা বিভিন্ন ধরনের বিষয়গুলো সুপ্ত হয়ে আছে সেইগুলোকে প্রকাশিত করার জন্য এই এডুকেশন দপ্তরের দ্বারা আয়োজিত এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে আমি আমার রাজ্যের, আমার দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই আগামী দিনের জন্য, যে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি এই কলা উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ভবিষ্যৎকে উন্নত করার আরও এক নতুন পথের সূচনা পেয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে তুলসীবতী স্কুলের আলোকিক মঞ্চে আমাদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন যিনি আমাদের 20 নম্বর ওয়ার্ড কর্পোরেটর তথা আগরতলা পৌর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপারসন শ্রীমতী রত্না দত্ত মহোদয়া
পাশাপাশি এডুকেশন দপ্তরের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ এই রাজ্যের পশ্চিম জেলার সমস্ত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আছে, প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানায় এবং বিকশিত ভারত 2047-এর মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 100তম যে সেই বৎসরের পূর্তিতে আমরা সেই কলা উৎসবকে এই রাজ্যের, এই দেশের প্রত্যেক ঘরে দেখতে চাই এবং তার উৎসাহ, তার উদ্দীপনা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জীবনে আমরা দেখতে চাই। समृद्धि की ज्योति हम आईटी में भी मर्दी हम आसमां को छूता निपटी हम हर घर की रोटी हम बेटा समान बेटी हम किसान शक्ति हम देशभक्ति हम राम हम रहीम हम सबका साथ भारतम नेशन भारतम स्टैंडर्ड भारतम আমরা বড় করেছি আপনাদের মনে হতে পারে একটু জোরে করতালি হোক। আজকে আমরা প্রাণবন্ত भारत का
गीत हम অনুষ্ঠানের আজকের এই উদ্বোধনী পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। উপহার দ্বারা আমাদের অতিথিদের বরণ করছি এই ফুলের বুকেটি। পশ্চিম জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব 2025। প্রথমে আমরা বরণ করে নেব আমাদের সম্মানিত শ্রদ্ধেয়, সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আপনারা সকলে জানেন প্রস্তুত করেছে শ্রীমতী শুক্লাচার্য জন্মদিন জল সিঞ্চনের মাধ্যমে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করবেন আপনারা সকলে। ওইটা জানালো মুখ প্রাণীর সংসার একটু তুলসীবতী গার্লস হাই সেকেন্ডারি স্কুলে জেলাভিত্তিক কলা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। দুদিনব্যাপী চলবে এই উৎসব। এই উৎসবে প্রতি বছর 2015 থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এর সূচনা করেছেন এবং আগামী দিন বিকশিত ভারতের সংকল্পকে, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে প্রত্যেকটি স্কুলে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যেন পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং তার সাহিত্যের যে গুরুত্ব, তার প্রতি তাদের আগ্রহ এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পড়াশোনার পাশাপাশি যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা বা বিভিন্ন ধরনের বিষয়গুলো সুপ্ত হয়ে আছে, সেইগুলোকে প্রকাশিত করার জন্য এই এডুকেশন দপ্তরের দ্বারা আয়োজিত এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে আমি আমার রাজ্যের, আমার দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই আগামী দিনের জন্য, যে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি এই কলা উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ভবিষ্যৎকে উন্নত করার আরও এক নতুন পথের সূচনা পেয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে তুলসীবতী স্কুলের আলোকিত মঞ্চে আমাদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন যিনি আমাদের 20 নম্বর ওয়ার্ড কর্পোরেটর তথা আগরতলা পৌর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপারসন শ্রীমতী রত্না দত্ত মহোদয়া, পাশাপাশি এডুকেশন দপ্তরের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ এই রাজ্যের পশ্চিম জেলার সমস্ত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আছেন। প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানাই এবং বিকশিত ভারত 2047-এর মধ্যে এক ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 100তম যে সেই বৎসরের পূর্তিতে আমরা সেই কলা উৎসবকে এই রাজ্যের, এই দেশের প্রত্যেক ঘরে দেখতে চাই এবং তার উৎসাহ, তার উদ্দীপনা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জীবনে আমরা দেখতে চাই।
समृद्धि की ज्योति हम आईटी में भी माइटी हम आसमान को छूता निपटी हम घर घर की रोटी हम बेटा समान बेटी हम किसान शक्ति हम देशभक्ति हम राम हम रहीम हम सत्ता सार भारत हम नेशन भारत हम स्टैंडर्ड भारत हम আমরা বড় করে নিচ্ছি আপনাদের মনে হতে পারে একটু জোরে করতালি হোক। আজকে আমরা প্রাণবন্ত আজকের এই উদ্বোধনী পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। উপহার দ্বারা আমাদের অতিথিদের বরণ করছি এই ফুলের বুকেটি পশ্চিম জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব 2025। প্রথমে আমরা বরণ করে নেব আমাদের সম্মানিত শ্রদ্ধেয় সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের
ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটু অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইনজিড পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটাল নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়, অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস কন্ডিশন। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটু অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইনজিড পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটাল নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়, অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস কন্ডিশন। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রাউতকলা। রাউতকলা কতক্ষণ ধরে পেশেন্ট আটকে আসলো অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে? আটকাইছে এর গার্জেন আসিল না, ওখানে দিয়ে দিছে। গার্জেন না থাকাকালীন গার্জেনরা খবর দেওয়া হয়েছে, ওখানে অ্যাম্বুলেন্স লয়ে গেছে। এই হসপিটালে কোনো স্টাফ আসলো না? ওই আসিল, স্টাফ তো আসিল। মানে তারা কেউ যাইতে রাজি না নাকি? এরা তো যাইতে রাজি না, স্টাফ তো ব্যস্ত আছিল, সবাই এনে লই আছে। তো গার্জেনরা খবর পাওয়া হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স তো গেছে গিয়া যাই আছে, এরা টিএমসি জিবিতে যাইব। হুম আচ্ছা আচ্ছা। हमने देखा हुआ है, ऑलरेडी उनको दिया हुआ है लोकेशन के साथ में दिया। यहाँ पे कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है मिस्टर फिलिप रियान, उनके साथ में कुछ लोगों की कहा सुनी हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसको और हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं सिक्योरिटी, और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके, उसको हम किसी को आइडेंटिफाई किया क्या? आइडेंटिफाइड है। हाँ, कितने लोग थे? 3 लोग थे, 2 या 3 लोग थे, और वो यहाँ पे गए थे, किसी के गेस्ट बन के ही गए थे, तो उनको हम देख रहे हैं। सर एमएलए हॉस्टल में इस तरह के ये तो है, यहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी है। अगर आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों का हुआ, 2-3 लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल एमएलए के साथ, और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे, कैसे थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ में हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको जो है और दुरुस्त करें सिक्योरिटी अरेंजमेंट सर। और हाँ सर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ किया जाता है ओनली गेस्ट को ही अंदर अलाउ किया जाता है, ओनली गेस्ट को ही अलाउ किया जाता है। आपको करना पड़ेगा, तो कुछ लोगों को
बैठे रहता है, जो रास्ता ब्लॉक करके भी बैठे रहता है, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हम देख रहे हैं, आसपास की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है हम फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं। ঠিক আছে আরে কি আসলো টেন্ডার তুই স্বপ্ন দেওয়া শোনো আর তুমি দেখতে একটু বিপ্লবের শাস্তি তোমার তো কইবো তুমি টেন্ডার পার্টি इनका क्लब बसले मोनास इनका क्लब তুলসীবতী গার্লস হাই সেকেন্ডারি স্কুলে জেলাভিত্তিক কলা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, দুদিনব্যাপী চলবে এই উৎসব। এই উৎসবে প্রতি বছর 2015 থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এর সূচনা করেছেন এবং আগামী দিন বিকশিত ভারতের সংকল্পকে, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে প্রত্যেকটি স্কুলে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যেন পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং তার সাহিত্যের যে গুরুত্ব, তার প্রতি তাদের আগ্রহ এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পড়াশোনার পাশাপাশি যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা বা বিভিন্ন ধরনের
বিষয়গুলো সুপ্ত হয়ে আছে সেইগুলোকে প্রকাশিত করার জন্য এই এডুকেশন দপ্তরের দ্বারা আয়োজিত এই কলা উৎসব এবং এই কলা উৎসবে আমি আমার রাজ্যের আমার দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই আগামী দিনের জন্য যে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি এই কলা উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ভবিষ্যৎকে উন্নত করার আরও এক নতুন পথের সূচনা পেয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে তুলসীপতি স্কুলের আলোকিক মঞ্চে আমাদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন যিনি আমাদের 20 নম্বর ওয়ার্ড কর্পোরেটর তথা আগরতলা পৌর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপারসন শ্রীমতী রত্না দত্ত মহোদয়া, পাশাপাশি এডুকেশন দপ্তরের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ এই রাজ্যের পশ্চিম জেলার সমস্ত समृद्धि की ज्योति हम आईटी में भी मल्टी हम आसमान को छूता निकटी हम घर घर की रोटी हम बेटा समान बेटी हम किसान शक्ति हम देश मुक्ति हम राम हम रहीम हम सबका साथ भारत हम नेशन भारत हम स्टैंडर्ड भारत हम আমরা বড় করে দিচ্ছি আপনাদের মনে হতে পারে একটু জোরে করতালি হোক। আজকে আমরা প্রাণবন্ত আজকের এই উদ্বোধনী পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। উপহার দ্বারা আমাদের অতিথিদের বরণ করছি এই ফুলের বুকে পশ্চিম জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব 2025। প্রথমে আমরা বরণ করে নেব আমাদের সম্মানিত শ্রদ্ধা সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আপনারা সকলেই জানেন করেছেন শুক্লাচার্য জন্মদিন জল সূর্যের মাধ্যমে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করবেন আপনারা সকলে। জানালো মুখ
প্রাণীর সংসার আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের এই কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় যে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন এখনো, অনেকে হয়তো আমাদের মধ্যে নেই এখন, কিন্তু তারপরেও আমাদের ইচ্ছে আছে যে যারা আছেন তাদেরকেও আমরা ডাকবো এবং যারা নেই তাদের পরিবারের পক্ষকে আমরা ডাকবো, তারা আসবেন, তাদেরকে আমরা ফেলিসিটেট করবো, আমরা সম্মাননা জানাবো। কারণ এই আর্ট কলেজ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন এবং যাদের এই কন্ট্রিবিউশনে আজকে আমরা এখানে আছি তাদেরকে আমরা সম্মানিত করতে চাই। সেই সঙ্গে এই আর্ট কলেজটা যখন একসময় তৈরি হয়েছিল সেটা আমরা জানি এবং অনেকেই এই ইতিহাসটা জানেন যে আমাদের পুরনো রবীন্দ্র ভবনের বারান্দার থেকে প্রথম ক্লাসটা শুরু হয়েছিল। মানে এটা তখন আমাদের প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়ার সময় যে প্রিন্সিপালের দায়িত্বে যিনি ছিলেন, অর্থাৎ যার উদ্যোগটা বিশেষভাবে ছিল, তিনি ডক্টর সুমঙ্গল সেন। আজকে আমাদের মধ্যে তিনি নেই। তো ডক্টর সুমঙ্গল সেন এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সময়ের যিনি আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন অতীব চৌধুরী, তাদের একটা বিশেষ উদ্যোগ ছিল এই কাজটা করার ক্ষেত্রে এবং ওইখানে শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্র ভবনের বারান্দায় প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছিল। এবং তখন যারা আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের যে স্টুডেন্টরা ছিলেন, আমার পাশে এখন আছেন আমাদের রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী অপরেশ পাল মহোদয়, তিনি এবং আমাদের সেই সময় যারা এই আর্ট কলেজটাকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন তার মধ্যে একজন আমাদের সৌমিত্রা ম্যাডাম মহোদয়। তো তারা এখানে, তাদের উদ্যোগেই আজকে আমরা এখানে আছি। তো তাদেরকে আমরা সম্মাননা বিশেষভাবে জানাতে চাই, প্রথম ব্যাচের যারা ছাত্রছাত্রী আছেন তারা এবং আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা যারা প্রতিষ্ঠার সময় যারা আছেন। এরপরে আমরা ধাপে ধাপে আমাদের এই আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে পাশ করে আজকে দেশে অথবা বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত এবং অসাধারণ কাজ করছেন এরকম অনেক আমাদের শিল্পীরা আছেন, তাদেরকে আমরা ধাপে ধাপে স্বীকৃতি জানাবো। এবং যারা আমাদের রাজ্য থেকে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডে, আমরা জানি যে এই রাজ্যে অনেক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এসছে এবং এই আর্ট কলেজের যে 75 সাল, 50 সাল, এই 50 সালের মধ্যে দুজন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডই এসেছেন যারা ললিত কলার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তার মধ্যে 2023 সালে একজন, তার নাম হচ্ছে সোমেন দেবনাথ, এবং 2025 সালে তপতি ভৌমিক। এই দুজনকেও আমরা সেদিন ফেলিসিটেট করব। এছাড়াও রাজ্যে আমাদের কলেজে থেকে পাশ করে বেরোননি, কিন্তু রাজ্যে তারা বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন, ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, ইন্টারন্যাশনালি তারা রেপুটেড, এরকম যারা আছেন তাদেরকেও আমরা বিভিন্ন সময় ফেলিসিটেট করবো এই 1 বছর কালের মধ্যে। এটা আমরা চিন্তাভাবনা করেছি। এবং আমাদের রাজ্যের যে শিল্পীরা আছেন, সেই শিল্পীরা এখন দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমন্ত্রিত হচ্ছেন এবং তারা স্বীকৃতি পাচ্ছেন, বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন। সেগুলো আমাদের কাছে একটা বিশেষ ব্যাপার। এবং এই আর্ট কলেজের যে 50 বছরের আমাদের যে ইতিহাস, তাতে এই স্বর্ণপালকগুলো দিনে দিনে যুক্ত হচ্ছে। আমরা এই অনুষ্ঠানটা শুরু করার আগে একটা জনসাধারণের মধ্যে একটা কৌতূহল এবং তাদের মধ্যে একটা সচেতনতা তৈরি করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 4 তারিখই আমাদের একটা র্যালি হবে, অর্থাৎ 4 সেপ্টেম্বর। 9 তারিখ থেকে আমাদের মূল প্রোগ্রাম, 4 সেপ্টেম্বরে আমরা একটা র্যালি করছি। যে র্যালিটা আমাদের রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হবে আগরতলায়, এবং রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হয়ে আমরা রাজবাড়ি, আমাদের তুলসীবতী, জ্যাকসন গেট হয়ে ওরিয়েন্ট চৌমনি হয়ে তারপরে আমরা যাব ভিএম চৌমনি, এটা হয়ে টিআরটিসি হয়ে আবার রবীন্দ্র ভবনে ফিরে আসবে। তো এইটা হচ্ছে টাইমটা হচ্ছে আমাদের বিকেল 3টে। তো 3টের সময় আমরা সবাই এখানে জমায়েত হয়ে তারপরে আমরা সবাই মিলে একটা অত্যন্ত সুন্দর এবং কালারফুল আমাদের একটা র্যালি করার প্ল্যান আছে। যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয় তাহলে আমরা সঠিক সময় সেটা করব এবং একটা দর্শনীয় একটা শোভাযাত্রা হবে বলে আমরা বিশ্বাস করছি। এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম। এখানে আর যদি কোনো কিছু আমাদের বলার থাকে, আমাদের এখানে আচ্ছা, আমি প্রথমেই পরিচয় পর্বটা শুরু করি। আমাদের আর্ট কলেজের গোল্ডেন জুবলি ইয়ার এই বছর সেলিব্রেশন, তো এই বিষয় নিয়েই মূলত আমাদের আজকে বলা। আমি প্রথমেই একেবারে আমার বাদিক থেকে যাই।
হরেকৃষ্ণ পাল রাজ্যের একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন শিক্ষক। তারপরেই যিনি রয়েছেন আর্ট কলেজের এই মুহূর্তে যিনি প্রিন্সিপাল রয়েছেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য স্যার, এবং প্রত্যেকেই আসলে আমরা আর্ট কলেজের ছাত্র। এবং এর পরেই রয়েছেন অভিজিৎ স্যারের পরেই রয়েছেন অপরেশ পাল, ত্রিপুরা আর্ট কলেজের একেবারে প্রথম যে ব্যাচের স্টুডেন্ট। এরপরেই রয়েছেন রাজ্যের আরও একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সৌমিত্র নন্দী, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। এরপরে রয়েছেন মিতালি গঙ্গোপাধ্যায়, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী, পাশাপাশি প্রাক্তন শিক্ষিকা। এবং আমি ওই পারে বসি সাধারণত, আজকে আমিও প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবে এই পারে। স্যার, আমি আমাদের রাজ্যের একমাত্র সরকারি আর্ট কলেজ গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট তার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছি এবং একটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমাদের শিল্পীদের কাছে, রাজ্যবাসীর কাছে এবং শিল্পপ্রেমী প্রত্যেক মানুষের কাছে। আমরা আমাদের এই আর্ট কলেজ 50 বছরে পা দিতে যাচ্ছে। আগামী 9 সেপ্টেম্বর 2025 সালে আমাদের কলেজ 50 বছরে পা দিচ্ছে। 9 সেপ্টেম্বর 1975 এই কলেজের এস্টাবলিশমেন্ট। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা 50টা বছর পেরিয়ে এসেছি এবং আজকে আমরা আমাদের একটা উজ্জ্বল সময়ে আমরা তার মধ্যে এন্ট্রি করছি। তো 1 বছর কাল আমাদের এই অনুষ্ঠান চলবে। এর মধ্যে 2026 সালের 9 সেপ্টেম্বর আমরা এটার সেলিব্রেশন শেষ করব, অর্থাৎ আমাদের ভ্যালিডিকশনটা হবে। এই 1 বছর কালের মধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি, যেমন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল লেভেলের সেমিনার, এখানে ওয়ার্কশপ, এখানে বিভিন্ন ধরনের আর্ট রিলেটেড যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয় সেগুলো, এক্সিবিশন থাকবে তার মধ্যে, ফেস্টিভ্যাল থাকবে তার মধ্যে। এই হচ্ছে টোটাল বছরে যেটা হবে। কিন্তু প্রথম যেটা 9 তারিখে আমাদের যে উদ্বোধন পর্বটা হচ্ছে, 9 তারিখে আর্ট কলেজ চত্বরেই আমরা 5 দিনের একটা অনুষ্ঠান রেখেছি, যেটা এই সেলিব্রেশন যেটা হবে তার প্রারম্ভিক প্রোগ্রামটা। তো এই 5 দিনের প্রোগ্রামে আমরা 9 তারিখে সন্ধ্যে 6টার সময় উদ্বোধন হবে। আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ডক্টর মানিক সাহা, প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে, এবং আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি এখন মন্ত্রী আছেন কিশোর বর্মন মহোদয়কে। তো আমরা আশা করছি তারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে সামিল হবেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে আমাদের এই প্রোগ্রামের উদ্বোধন সম্ভবত হবে। এবং এই অনুষ্ঠানে আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি সচিব, তাকেও সম্ভবত আমরা পাবো বিশেষ অতিথি হিসেবে। আমরা আমাদের অধিকর্তাকে পাবো এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানের শিল্পী হিসেবে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা শ্রীমতী সৌমিত্র নন্দী মহোদয়াও আমাদের এই প্রোগ্রামে থাকার কথা আছে। তো আমরা এই যে 5 দিনের যে প্রোগ্রাম, 9 তারিখ 6টায় উদ্বোধন হবে, কিন্তু তারপর থেকে প্রতিদিন 12টা থেকে 8টা অবধি রাত্রে খোলা থাকবে। এবং এই সময়কালের মধ্যে আমরা আমাদের একটা ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, এই ফেস্টে আর্ট ফেস্ট আমরা বলছি তাকে। তাতে রাজ্যের প্রাক্তন এবং বর্তমান যারা ছাত্রছাত্রী তারা তাদের আর্ট মেটেরিয়াল নিয়ে ওখানে ডিসপ্লে করবেন এবং সেখানে অনেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। সেটা সেলেবল সব আর্ট প্রোডাক্ট এখানে রাখা হবে। এখানে আমরা একটা এক্সিবিশন করছি, যে এক্সিবিশনের মধ্যে মূলত ফটোগ্রাফ এক্সিবিশন। আমাদের এই ত্রিপুরা আর্ট কলেজের যাতে মোটামুটি একটা হিস্ট্রি আমরা তুলে ধরতে পারি, তো সেরকম ধরনের একটা আমরা ফটোগ্রাফ গ্যালারি রাখছি। আমাদের কালেকশানে এই 50 বছরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বড় বড় শিল্পীরা এখানে এসছেন। তারা যে কাজগুলো করেছেন ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বাইরেরও, তো তারা যে কাজগুলো করেছেন তাদের একটা কালেকশন আমাদের আছে। এই কালেকশনটাকে আমরা জনসাধারণের কাছে খুলে দিচ্ছি এবং সেখানে যাতে সবাই দেখতে পারেন এই কাজগুলো, তার জন্য আমরা একটা ব্যবস্থা করছি। এটা আমাদের আর্কাইভের তরফ থেকে করা হচ্ছে। এছাড়া আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমাদের কলেজের যারা এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট এখন, তাদেরকে নিয়ে আমরা সিলেক্টেড কাজ নিয়ে আরেকটা এক্সিবিশন রাখছি। এই অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আর্টস সেমিনার এবং আর্ট রিলেটেড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, এই সব কিছুকে নিয়ে আমরা সাজিয়েছি এই অনুষ্ঠানটা। আমরা রাজ্যবাসীর কাছে এবং যারা শিল্পপ্রেমী মানুষ আছেন প্রত্যেকের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে যে আমাদের এই যে প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান, তাতে সবাই আপনারা সামিল হবেন, আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন এবং শিল্প রস আপনারা নিতে পারবেন, এটা আমরা বিশ্বাস করি। সেই সঙ্গে আমাদের বছরব্যাপী যে প্রোগ্রামগুলো চলবে তার সম্পর্কে আমরা সময় সময় জানিয়ে দেবো কী কী প্রোগ্রামগুলো আমরা হাতে নিচ্ছি
এবং আপনারা সবাই এটা আসবেন এবং এটা উপভোগ করবেন, সেটা আমাদের একান্তই ইচ্ছা। এবং রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতির যে পরিমণ্ডল, তাকে যাতে আমরা আরও প্রসারিত করতে পারি এবং এটাকে যাতে আমরা দেশে এবং দেশের বাইরেও ছড়িয়ে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। এখানে আরেকটা বিশেষ বিষয় থাকে, এই বিষয়গুলোকে প্রচারে নিয়ে যাবেন এবং যত বেশি প্রচারে যাবে খুব স্বাভাবিকভাবেই আরও অনেক মানুষের এটা তো ল্যাবস তো দেখা গেছে। এখানে হোস্টেলে আমরা দুজন আমাদের সম্মানিত মিনিস্টার আছেন সেখানে, এবং আমরা যারা এমএলএ ওনারাও এখানে থাকেন, কিন্তু দেখা গেছে যে এখানে কে আছে কে নাই সেটা রেজিস্ট্রেশন হয় না। এখানে কার গাড়ি এসে ঢুকে সেটাও রেজিস্ট্রেশন হয় না। সেখানে আপনার বাইক স্কুটি এগুলোও আছে। আর সবচেয়ে মানে বিপদ হলো এমএলএ হোস্টেলে আপনার সেখানে সিনেমার শুটিং হয়েছে, হ্যাঁ সিনেমার শুটিং হয়েছে, তারপরে এখানে গাড়ি পার্কিং করে চলে যায়। অনেক সময় এখানে বসে আড্ডা মারে বাইরের লোকগুলি, এগুলি আমাদের সব অপরিচিত লোক। সুতরাং আমি বলবো যে এখানে নিরাপত্তাটা জোরদার করা হোক, এবং আজকে মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এখানে জোরদার নিরাপত্তা করা হবে, এবং ডিজি এবং আইজিপি উনি ল অ্যান্ড অর্ডার উনিও আছেন, আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, আমাদের সবার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে যে ওনারাও এই বিষয়টা সিরিয়াসলি দেখতেছে। ঠিক আছে। নিরাপত্তা বলতে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এত রাতে, তাও রাত 10টার সময়, এটা একদমই ঠিক না। এইসব ডিসপিউট হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে আমি মনে করি। এবং আজকে আমরা ডিজি এবং আইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরাও ভিজিট করেছে এমএলএ হস্টেল। তখনই আমাদের এমএলএ আমাদের আঙ্কেল রঞ্জিত দেববর্মার ঘরে বসে আমরা আলোচনা করেছি যাতে আগামী ভবিষ্যতে এরকম কোনো সিকিউরিটি ল্যাপস যাতে না হয় আমাদের এমএলএ হস্টেলে, সেটার জন্য আমরা কথা বলেছি। এবং এখন থেকে আজকে থেকেই এই সিরিয়াস সিকিউরিটি ম্যাটারটা ওরা লুক আফটার করবে। এখানে আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার যেহেতু আছেন, উনিও আমাদেরকে এসিউরেন্স করেছে যে সিকিউরিটির ম্যাটারে আর কোনো প্রবলেম হবে না। কি বলেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী রিপ্লাইতে কি বলেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা যেটা ডিজি সাহেবকে বলেছি, আমাদের সিকিউরিটির ম্যাটারটা ওইটাই ওনাকেও বলেছি যে এরকম ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে একটা এমএলএ হোস্টেল প্রোটেক্টেড এরিয়াতে কীভাবে এত রাতে সাধারণ জনগণ ঢুকে এভাবে এমএলএর সঙ্গে লাইভ থ্রেটেনিং দিতে পারে, এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা ওনাকে করেছি। এবং উনিও অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে উনি দেখবেন যে কীভাবে এটা হয়েছে এবং আইনের পথেই চলবে, উনি ওই কথাটা আমাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে। শাসক দলের শরিক বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও মূল শরিকের বিধায়কের রুম থেকে বেরিয়ে আক্রমণ আপনাদের উপর, সামনে এডিসি নির্বাচন, বিষয়টা কীভাবে দেখছেন? এখানে শুধু আমাদের শারীরিক দল অথবা এটা কোন দলের এমএলএর বিষয় না, প্রত্যেকটা এমএলএ লাইফ থ্রেটেনিং বলে আমরা মনে করি। যেভাবে আমাদের ফিলিপ কুমার রিয়াং এমএলএ সাহেবকে যে থ্রেটেনিং দিয়েছে, এটা শুধু ফিলিপ কুমার দেববর্মা রিয়াংকে নয়, এটা পুরো এমএলএকেই থ্রেটেনিং দিয়েছে। এটা কোন দলের এমএলএ না, অল এমএলএস। ত্রিপুরার একদম 9-10টার সময় আমি আমার কোয়ার্টারের দরজার বাইরে আসলাম, তো তখন 3-4 জন লোক একদম মদ নেশাতে তারা আমার ধমকি দিছে এবং আমার বিভিন্ন লাইফ থ্রেটনিং করছে।
আর আমারে অনেকভাবে ধমকি দিছে, এইটাই আর কি। ওরা ভিতরে ঢুকলো কিভাবে? এটা আমি কইতে পারতাম না, বাট আই থিঙ্ক তারা একজনের কাছে মনে আইছে, আমার যে উপরের কোয়ার্টার তাই না, এখানে মনে হয় আইছে। কার কাছে এটা? প্রমোদ রিয়াংয়ের কাছে মনে আইছে। বিজেপি এমএলএ? হ্যাঁ, বিজেপি এমএলএ। উনি তারা কি মতো অবস্থায় ছিল? হ্যাঁ, টোটালি দে আর ইন মানে হাইলি ইনটক্সিকেটেড। তার কি পলিটিক্যালি কিছু বলে মানে হুমকি দিয়েছে আপনাকে? বলে লাইফ থ্রেটনিং, হ্যাঁ, আমাকে মারে ফেলবে এবং আমার মাথা কাটে রাখবে, সেইভাবে 400-500 জন লোক আনবে, সে আর কি। তারা কি আগে থেকে আপনাকে চিনতো বা আপনি চিনতেন? না না না। কয়জন ছিল তারা? 3 জন, একজন নিচে আসছিল। তাহলে হঠাৎ করে আপনার উপরে এখানে ওরা এভাবে আমি এটা বলতে পারবো না কিভাবে হঠাৎ এটা। আমি তো আমার ফ্যামিলি ম্যাটারে একটু বাইরে কথা কইতেছিলাম, তখন হঠাৎ তারা কোনখান থেকে আইলো, দেখা গেল, পরে জানা গেল এটা প্রমোদ রিয়াংয়ের কাহিনী থেকে আইছে। তারপরে এই আর কি। কি জনজাতি অংশ ছিল? এখানে বহুত আছে, জনজাতিও আছে, নন জনজাতি। প্রমোদ রিয়াংয়ের সঙ্গে কি এরপরে আপনার কথা হয়েছে? না না, তাইনের সাথে আমার কোনো আর কথা। খুবই তলানিতে বলে আমরা মনে করব। এটা যদি আমরা সামনের দিনে কারেকশন যদি করা না হয়, তাহলে আমরা ভবিষ্যতে ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে আমরা অবশ্যই বিধানসভায় যদি প্রয়োজন হয় আমরা প্রশ্ন তুলব। মন্ত্রী এখন অবধি তো আইব। কয়টা বাজে আইয়ে দিনে? আয়ে তো তারও মতো এখন অব্দি 10:30টার উপর বাজে, এখন অব্দি আইছে না। আপনি একমাত্র মানে আমরা আইলাম আপনাদের, আপনি কি বলবেন? না, যার যার ডিউটি, যার যার এটা আমার বলার কি আছে। আপনি কটার সময়? আমার টাইমে আমি আই 10টা। আপনার অফিসার এখনো আইলো না? আপনি কি বিজি থাকতে পারে, হয়তো কি কাজ থাকতে পারে তাদের। না না, প্রতিনিয়ত এরকম 12টা পরে তাই না অফিসে, সেটা আপনারাও ভালো করে জানেননি বিষয়টা? আপনারা দেখবেন, আমি কি করব। না না, আপনারা জানেননি বিষয়টা, তাই না, যে 12টা পরে আসে? আমার কি দেখলে তো সবাই না না, আপনারা জানেননি বিষয়টা? হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে আলাপ করে না, আমার কি আলাপ? না না, অফিসে আসে, এটা জানেননি আপনারা, তাই না, 12টা পরে যায় সবাই গিয়ে আসে।
ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্ট নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়, অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস কন্ডিশন। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্ট নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়, অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস কন্ডিশন। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রাউতকলা। রাউতকলা কতক্ষণ ধরে পেশেন্ট আটকে আসলো অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে? আটকাইছে এরা গার্জেন আসিল না, ওখানে দিয়ে দিছে। গার্জেন না থাকাকালীন গার্জেনরা খবর দেওয়া হয়েছে, ওখানে অ্যাম্বুলেন্স লইয়া গেছে। এই হসপিটালে কোনো স্টাফ আসলো না? ওই আসিল, স্টাফ তো আসিল। মানে তারা কেউ যাইতে রাজি না নাকি? এরা তো যাইতে রাজি না, স্টাফ তো ব্যস্ত আছিল, সবাই এনে লইয়াছিল। তো গার্জেনরা খবর পাওয়া হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স তো গেছে গিয়া যাইয়াছে, এরা টিএমসি জীবিতে যাইব। হুম আচ্ছা আচ্ছা। हमने देखा हुआ है, ऑलरेडी उनको दिया हुआ है लोकेशन के साथ में दिया। यहाँ पे कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है मिस्टर फिलिप रियान, उनके साथ में कुछ लोगों की कहा सुनी हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसको और हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं सिक्योरिटी, और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके, उसको हम देख रहे हैं। किसी को आइडेंटिफाई क्या क्या? आइडेंटिफाइड है। हाँ, कितने लोग थे? 3 लोग थे, 2 या 3 लोग थे, और वो यहाँ पे गए थे, किसी के गेस्ट बन के ही गए थे, तो उनको हम देख रहे हैं। सर एमएलए हॉस्टल में इस तरह के ये तो है, यहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी है। अगर आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों का हुआ, 2-3 लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल एमएलए के साथ, और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे, कैसे थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ में हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको जो है और दुरुस्त करें सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पे। सर और हाँ सच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ किया जाता है ओनली गेस्ट को ही अंदर अलाउ किया जाता है, ओनली गेस्ट को ही अलाउ किया जाता है। आपको करना पड़ेगा, तो कुछ लोगों को इनकन्वीनियंस
बैठे रहता है, रास्ता ब्लॉक करके भी बैठे रहता है, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हम देख रहे हैं, आसपास की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है हम फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं। ঠিক আছে। আল্লাহ কি আসলো টেন্ডার তুই স্বপ্ন দেওয়াস না আর তুমি দেখতে একটু বিপ্লবের শাস্তি তোমার তো কই বলুন টেন্ডার পার্টি का क्लब मोनास लेन का क्लब গার্লস হাই সেকেন্ডারি স্কুলে জেলাভিত্তিক কলা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, দুদিনব্যাপী চলবে এই উৎসব। এই উৎসবে প্রতি বছর 2015 থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এর সূচনা করেছেন এবং আগামী দিন বিকশিত ভারতের সংকল্পকে, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে প্রত্যেকটি স্কুলে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যেন পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং তার সাহিত্যের যে গুরুত্ব, তার প্রতি তাদের আগ্রহ এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পড়াশোনার পাশাপাশি যে
বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা বা বিভিন্ন ধরনের বিষয়গুলো সুপ্ত হয়ে আছে সেইগুলোকে প্রকাশিত করার জন্য এই এডুকেশন দপ্তরের দ্বারা আয়োজিত এই কলা উৎসব এবং এই কলা উৎসবে আমি আমার রাজ্যের আমার দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই আগামী দিনের জন্য যে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি এই কলা উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ভবিষ্যৎকে উন্নত করার আরও এক নতুন পথের সূচনা পেয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে তুলসীপতি স্কুলের আলোকিত মঞ্চে আমাদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন যিনি আমাদের 20 নম্বর ওয়ার্ড কর্পোরেটর তথা আগরতলা পৌর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপারসন শ্রীমতী রত্না দত্ত মহোদয়া, পাশাপাশি এডুকেশন দপ্তরের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ এই রাজ্যের পশ্চিম জেলার সমস্ত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আছেন। প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানায় এবং বিকশিত ভারত 2047-এর মধ্যে এক ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 100তম যে সেই বৎসরের পূর্তিতে আমরা সেই কলা উৎসবকে এই রাজ্যের এই দেশের প্রত্যেক ঘরে দেখতে চাই এবং তার উৎসাহ তার উদ্দীপনা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জীবনে আমরা দেখতে চাই। समृद्धि की ज्योति हम आईटी में भी मरती हम आसमान को छूता रहती हम घर घर की रोटी हम बेटा समान बेटी हम किसान शक्ति हम देशभक्ति हम गाँव हम नहीं हम सबका साथ भारत हम नेशन भारत हम स्टार्टअप भारत हम আমরা বড় করে দিচ্ছি আপনাদের মনে হতে পারে একটু জোরে করতালি হোক। আজকে আমরা প্রাণবন্ত আজকের এই উদ্বোধনী পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। উপহার দ্বারা আমাদের অতিথিদের বরণ করছি এই ফুলের বুকে পশ্চিম জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব 2025। প্রথমে আমরা বরণ করে নেব আমাদের সম্মানিত শ্রদ্ধা সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আপনারা সকলেই জানেন
বাড়ির জন্মদিন। জল সঞ্চারের মাধ্যমে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করবেন আপনারা সকলে। ওইটা জানালো মুখ প্রাণীর সঞ্চার আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের এই কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় যে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন এখনো, অনেকে হয়তো আমাদের মধ্যে নেই এখন, কিন্তু তারপরেও আমাদের ইচ্ছে আছে যে যারা আছেন তাদেরকেও আমরা ডাকবো এবং যারা নেই তাদের পরিবারের পক্ষকে আমরা ডাকবো, তারা আসবেন, তাদেরকে আমরা ফেলিসিটেট করবো, আমরা সম্মাননা জানাবো। কারণ এই আর্ট কলেজ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন এবং যাদের এই কন্ট্রিবিউশনে আজকে আমরা এখানে আছি তাদেরকে আমরা সম্মানিত করতে চাই। সেই সঙ্গে এই আর্ট কলেজটা যখন একসময় তৈরি হয়েছিল সেটা আমরা জানি এবং অনেকেই এই ইতিহাসটা জানে যে আমাদের পুরনো রবীন্দ্র ভবনের বারান্দার থেকে প্রথম ক্লাসটা শুরু হয়েছিল। মানে এটা তখন আমাদের মানে প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়ার সময় যে প্রিন্সিপালের দায়িত্বে যিনি ছিলেন, অর্থাৎ যার উদ্যোগটা বিশেষভাবে ছিল, তিনি ডক্টর সুমঙ্গল সেন। আজকে আমাদের মধ্যে তিনি নেই। তো ডক্টর সুমঙ্গল সেন এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সময়ের যিনি আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন অতীব চৌধুরী, তাদের একটা বিশেষ উদ্যোগ ছিল এই কাজটা করার ক্ষেত্রে এবং ওইখানে শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্র ভবনের বারান্দায় প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছিল। এবং তখন যারা আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের যে স্টুডেন্টরা ছিলেন, আমার পাশে এখন আছেন আমাদের রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী অপরেশ পাল মহোদয়, তিনি এবং আমাদের সেই সময় যারা এই আর্ট কলেজটাকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন তার মধ্যে একজন আমাদের সৌমিত্রা ম্যাডাম মহোদয়। তো তারা এখানে তাদের উদ্যোগেই আজকে আমরা এখানে আছি। তো তাদেরকে আমরা সম্মাননা বিশেষভাবে জানাতে চাই, প্রথম ব্যাচের যারা ছাত্রছাত্রী আছেন তারা এবং আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা যারা প্রতিষ্ঠার সময় যারা আছেন। এরপরে আমরা ধাপে ধাপে আমাদের এই আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে পাশ করে আজকে দেশে অথবা বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত এবং অসাধারণ কাজ করছেন এরকম অনেক আমাদের শিল্পীরা আছেন, তাদেরকে আমরা ধাপে ধাপে স্বীকৃতি জানাবো। এবং যারা আমাদের রাজ্য থেকে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডে, আমরা জানি যে এই রাজ্যে অনেক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এসছে এবং এই আর্ট কলেজের যে 75 সাল 50 সাল, এই 50 সালের মধ্যে দুজন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডই এসেছেন যারা ললিত কলার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তার মধ্যে 2023 সালে একজন, তার নাম হচ্ছে সোমেন দেবনাথ, এবং 2025 সালে তপতি ভৌমিক। এই দুজনকেও আমরা সেদিন ফেলিসিটেট করব। এছাড়াও রাজ্যে আমাদের কলেজে থেকে পাশ করে বেরোননি, কিন্তু রাজ্যে তারা বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন, ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, ইন্টারন্যাশনালি তারা রেপুটেড, এরকম যারা আছেন তাদেরকেও আমরা বিভিন্ন সময় ফেলিসিটেট করবো এই 1 বছর কালের মধ্যে, এটা আমরা চিন্তাভাবনা করেছি। এবং আমাদের রাজ্যের যে শিল্পীরা আছেন, সেই শিল্পীরা এখন দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমন্ত্রিত হচ্ছেন এবং তারা স্বীকৃতি পাচ্ছেন, বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন। সেগুলো আমাদের কাছে একটা বিশেষ ব্যাপার এবং এই আর্ট কলেজের যে 50 বছরের আমাদের যে ইতিহাস, তাতে এই স্বর্ণপালকগুলো দিনে দিনে যুক্ত হচ্ছে। আমরা এই অনুষ্ঠানটা শুরু করার আগে একটা মানে জনসাধারণের মধ্যে একটা কৌতূহল এবং তাদের মধ্যে একটা সচেতনতা তৈরি করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 4 তারিখই আমাদের একটা র্যালি হবে, অর্থাৎ 4 সেপ্টেম্বর। 9 তারিখ থেকে আমাদের মূল প্রোগ্রাম, 4 সেপ্টেম্বরে আমরা একটা র্যালি করছি। যে র্যালিটা আমাদের রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হবে আগরতলায়, এবং রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হয়ে আমরা রাজবাড়ি, আমাদের তুলসীবতী, জ্যাকসন গেট হয়ে ওরিয়েন্ট চৌমনি হয়ে তারপরে আমরা যাব ভিএম চৌমনি, এটা হয়ে টিআরটিসি হয়ে আবার রবীন্দ্র ভবনে ফিরে আসবে। তো এইটা হচ্ছে টাইমটা হচ্ছে আমাদের বিকেল 3টে। তো 3টের সময় আমরা সবাই এখানে জমায়েত হব
হয়ে তারপরে আমরা সবাই মিলে একটা অত্যন্ত সুন্দর এবং কালারফুল আমাদের একটা র্যালি করার প্ল্যান আছে। যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয় তাহলে আমরা সঠিক সময় সেটা করব এবং একটা দর্শনীয় একটা শোভাযাত্রা হবে বলে আমরা বিশ্বাস করছি। এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম। এখানে আর যদি কোনো কিছু আমাদের বলার থাকে আমাদের এখানে আচ্ছা, আমি প্রথমেই পরিচয় পর্বটা শুরু করি। আমাদের আর্ট কলেজের গোল্ডেন জুবলি ইয়ার এই বছর সেলিব্রেশন, তো এই বিষয় নিয়েই মূলত আমাদের আজকে বলা। আমি প্রথমে একেবারে আমার বাদিক থেকে যাই। হরেকৃষ্ণ পাল রাজ্যের একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন শিক্ষক। তারপরেই যিনি রয়েছেন আর্ট কলেজের এই মুহূর্তে যিনি প্রিন্সিপাল রয়েছেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য স্যার, এবং প্রত্যেকেই আসলে আমরা আর্ট কলেজের ছাত্র। এবং এর পরেই রয়েছেন অভিজিৎ স্যারের পরেই রয়েছেন অপরেশ পাল, ত্রিপুরা আর্ট কলেজের একেবারে প্রথম যে ব্যাচের স্টুডেন্ট। এরপরেই রয়েছেন রাজ্যের আরও একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সৌমিত্রা নন্দী, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। এরপরে রয়েছেন মিতালি গঙ্গোপাধ্যায়, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী, পাশাপাশি প্রাক্তন শিক্ষিকা। এবং আমি ওই পারে বসি সাধারণত, আজকে আমিও প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবে এই পারে। স্যার, আমি আমাদের রাজ্যের একমাত্র সরকারি আর্ট কলেজ গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট তার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছি। এবং একটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমাদের শিল্পীদের কাছে, রাজ্যবাসীর কাছে এবং শিল্পপ্রেমী প্রত্যেক মানুষের কাছে, আমরা আমাদের এই আর্ট কলেজ 50 বছরে পা দিতে যাচ্ছে। আগামী 9 সেপ্টেম্বর 2025 সালের আমাদের কলেজ 50 বছরে পা দিচ্ছে। 9 সেপ্টেম্বর 1975 এই কলেজের এস্টাবলিশমেন্ট। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা 50টা বছর পেরিয়ে এসেছি এবং আজকে আমরা আমাদের একটা উজ্জ্বল সময় আমরা তার মধ্যে এন্ট্রি করছি। তো 1 বছর কাল আমাদের এই অনুষ্ঠান চলবে। এর মধ্যে 2026 সালের 9 সেপ্টেম্বর আমরা এটার সেলিব্রেশন শেষ করব, অর্থাৎ আমাদের ভ্যালিডিকশনটা হবে। এই 1 বছর কালের মধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি, যেমন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল লেভেলের সেমিনার, এখানে ওয়ার্কশপ, এখানে বিভিন্ন ধরনের আর্ট রিলেটেড যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয় সেগুলো, এক্সিবিশন থাকবে তার মধ্যে, ফেস্টিভ্যাল থাকবে তার মধ্যে। এই হচ্ছে টোটাল বছরে যেটা হবে। কিন্তু প্রথম যেটা 9 তারিখে আমাদের যে উদ্বোধন পর্বটা হচ্ছে, 9 তারিখে আর্ট কলেজ চত্বরেই আমরা 5 দিনের একটা অনুষ্ঠান রেখেছি, যেটা এই সেলিব্রেশন যেটা হবে তার প্রারম্ভিক প্রোগ্রামটা। তো এই 5 দিনের প্রোগ্রামে আমরা 9 তারিখে সন্ধ্যে 6টার সময় উদ্বোধন হবে। আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ডক্টর মানিক সাহা, প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে, এবং আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি এখন মন্ত্রী আছেন কিশোর বর্মন মহোদয়কে। তো আমরা আশা করছি তারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে সামিল হবেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে আমাদের এই প্রোগ্রামের উদ্বোধন সম্ভবত হবে। এবং এই অনুষ্ঠানে আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি সচিব, তাকেও সম্ভবত আমরা পাবো বিশেষ অতিথি হিসেবে। আমরা আমাদের অধিকর্তাকে পাবো এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানের শিল্পী হিসেবে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা শ্রীমতী সঙ্গমিত্রা নন্দী মহোদয়াও আমাদের এই প্রোগ্রামে থাকার কথা আছে। তো আমরা এই যে 5 দিনের যে প্রোগ্রাম, 9 তারিখ 6টায় উদ্বোধন হবে, কিন্তু তারপর থেকে প্রতিদিন 12টা থেকে 8টা অবধি রাত্রে খোলা থাকবে। এবং এই সময়কালের মধ্যে আমরা আমাদের একটা ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, এই ফেস্টটা আর্ট ফেস্ট আমরা বলছি তাকে। তাতে রাজ্যের প্রাক্তন এবং বর্তমান যারা ছাত্রছাত্রী তারা তাদের আর্ট মেটেরিয়াল নিয়ে ওখানে ডিসপ্লে করবেন এবং সেখানে অনেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। সেটা সেলেবল সব আর্ট প্রোডাক্ট এখানে রাখা হবে। এখানে আমরা একটা এক্সিবিশন করছি, যে এক্সিবিশনের মধ্যে মূলত ফটোগ্রাফ এক্সিবিশন। আমাদের এই ত্রিপুরা আর্ট কলেজের যাতে মোটামুটি একটা হিস্ট্রি আমরা তুলে ধরতে পারি, তো সেরকম ধরনের একটা আমরা ফটোগ্রাফ গ্যালারি রাখছি। আমাদের কালেকশানে এই 50 বছরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বড় বড় শিল্পীরা এখানে এসছেন। তারা যে কাজগুলো করেছেন ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বাইরেরও, তো তারা যে কাজগুলো করেছেন তাদের একটা কালেকশন আমাদের আছে।
এই কালেকশনটাকে আমরা জনসাধারণের কাছে খুলে দিচ্ছি এবং সেখানে যাতে সবাই দেখতে পারেন এই কাজগুলো, তার জন্য আমরা একটা ব্যবস্থা করছি। এটা আমাদের আর্কাইভের তরফ থেকে করা হচ্ছে। এছাড়া আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের কলেজের যারা এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট এখন তাদেরকে নিয়ে আমরা সিলেক্টেড কাজ নিয়ে আরেকটা এক্সিবিশন রাখছি। এই অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আর্টস সেমিনার এবং আর্ট রিলেটেড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, এই সব কিছুকে নিয়ে আমরা সাজিয়েছি এই অনুষ্ঠানটা। আমরা রাজ্যবাসীর কাছে এবং যারা শিল্পপ্রেমী মানুষ আছেন প্রত্যেকের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে যে আমাদের এই যে প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান, তাতে সবাই আপনারা সামিল হবেন, আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন এবং শিল্প রস আপনারা নিতে পারবেন, এটা আমরা বিশ্বাস করি। সেই সঙ্গে আমাদের বছরব্যাপী যে প্রোগ্রামগুলো চলবে তার সম্পর্কে আমরা সময় সময় জানিয়ে দেবো কী কী প্রোগ্রামগুলো আমরা হাতে নিচ্ছি, এবং আপনারা সবাই এটা আসবেন এবং এটা উপভোগ করবেন, সেটা আমাদের একান্তই ইচ্ছা। এবং রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতির যে পরিমণ্ডল, তাকে যাতে আমরা আরও প্রসারিত করতে পারি এবং এটাকে যাতে আমরা দেশে এবং দেশের বাইরেও ছড়িয়ে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। এখানে আরেকটা বিশেষ বিষয় থাকে, এই বিষয়গুলোকে প্রচারে নিয়ে যাবেন এবং যত বেশি প্রচারে যাবে খুব স্বাভাবিকভাবেই আরও অনেক মানুষের এটা তো ল্যাবস তো দেখা গেছে। এখানে হোস্টেলে আমরা দুজন আমাদের সম্মানিত মিনিস্টার আছেন সেখানে, এবং আমরা যারা এমএলএ ওনারাও এখানে থাকেন, কিন্তু দেখা গেছে যে এখানে কে আছে কে নাই সেটা রেজিস্ট্রেশন হয় না। এখানে কার গাড়ি এসে ঢুকে সেটাও রেজিস্ট্রেশন হয় না। সেখানে আপনার বাইক স্কুটি এগুলোও আছে। আর সবচেয়ে মানে বিপদ হলো এমএলএ হোস্টেলে আপনার সেখানে সিনেমার শুটিং হয়েছে, হ্যাঁ সিনেমার শুটিং হয়েছে, তারপরে এখানে গাড়ি পার্কিং করে চলে যায়। অনেক সময় এখানে বসে আড্ডা মারে বাইরের লোকগুলি, এগুলি আমাদের সব অপরিচিত লোক। সুতরাং আমি বলবো যে এখানে নিরাপত্তাটা জোরদার করা হোক, এবং আজকে মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এখানে জোরদার নিরাপত্তা করা হবে, এবং ডিজি এবং আইজিপি উনি ল অ্যান্ড অর্ডার উনিও আছেন, আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। আমাদের সবার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে যে ওনারাও এই বিষয়টা সিরিয়াসলি দেখতেছেন। নিরাপত্তা বলতে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এত রাতে, তাও রাত 10টার সময়, এটা একদমই ঠিক না। এইসব ডিসপিউট হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে আমি মনে করি। এবং আজকে আমরা ডিজি এবং আইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরাও ভিজিট করেছে এমএলএ হস্টেল। তখনই আমাদের এমএলএ আমাদের আঙ্কেল রঞ্জিত দেববর্মার ঘরে বসে আমরা আলোচনা করেছি যাতে আগামী ভবিষ্যতে এরকম কোনো সিকিউরিটি ল্যাপস যাতে না হয় আমাদের এমএলএ হস্টেলে, সেটার জন্য আমরা কথা বলেছি। এবং এখন থেকে আজকে থেকেই এই সিরিয়াস সিকিউরিটি ম্যাটারটা ওরা লুক আফটার করবে। এখানে আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার যেহেতু আছেন, উনিও আমাদেরকে এসিউরেন্স করেছে যে সিকিউরিটির ম্যাটারে আর কোনো প্রবলেম হবে না। কি বলেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী রিপ্লাইতে কি বলেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা যেটা ডিজি সাহেবকে বলেছি, আমাদের সিকিউরিটির ম্যাটারটা ওইটাই ওনাকেও বলেছি যে এরকম ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে একটা এমএলএ হোস্টেল প্রোটেক্টেড এরিয়াতে কীভাবে এত রাতে সাধারণ জনগণ ঢুকে এভাবে এমএলএর সঙ্গে লাইভ থ্রেটেনিং দিতে পারে, এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা ওনাকে করেছি। এবং উনিও অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে উনি দেখবেন যে
কিভাবে এটা হয়েছে এবং আইনের পথেই চলবে উনি ওই কথাটা আমাদেরকে এসুরেন্স দিয়েছে। শাসক দলের শরিক বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও মূল শরিকের বিধায়কের রুম থেকে বেরিয়ে আক্রমণ আপনাদের উপর, সামনে এডিসি নির্বাচন, বিষয়টা কিভাবে দেখছেন? এখানে শুধু আমাদের শারীরিক দল অথবা এটা কোন দলের এমএলএর বিষয় না, প্রত্যেকটা এমএলএ লাইফ থ্রেটেনিং বলে আমরা মনে করি। যেভাবে আমাদের ফিলিপ কুমার রিয়াং এমএলএ সাহেবকে যে থ্রেটেনিং দিয়েছে, এটা শুধু ফিলিপ কুমার দেববর্মা রিয়াংকে নয়, এটা পুরো এমএলএকেই থ্রেটেনিং দিয়েছে। এটা কোন দলের এমএলএ না, অল এমএলএস। ত্রিপুরার একদম 9-10টার সময় আমি আমার কোয়ার্টারের দরজার বাইরে আসলাম, তো তখন 3-4 জন লোক একদম মদ নেশাতে তারা আমার ধমকি দিছে এবং আমার বিভিন্ন লাইফ থ্রেটনিং করছে আর আমার অনেকভাবে ধমকি দিছে। এটাই আর কি। ওরা ভিতরে ঢুকলো কীভাবে এটা আমি কইতে পারতাম না, বাট আই থিঙ্ক তারা একজনের কাছে মনে আইছে, আমার যে উপরের কোয়ার্টার তাই না, এখানে মনে আইছে। কার কাছে এটা? প্রমোদ রিয়াংয়ের কাছে মনে আইছে। বিজেপি এমএলএ? হ্যাঁ, বিজেপি এমএলএ। উনি তারা কি মতামত অবস্থা ছিল? হ্যাঁ, টোটালি দে আর ইন হাইলি ইনটক্সিকেটেড। তার কি পলিটিক্যালি কিছু বলে হুমকি দিয়েছে আপনাকে? বলে লাইফ থ্রেটনিং, হ্যাঁ, আমাকে মারে ফেলবে এবং আমার মাথা কাটে রাখবে, সেইভাবে 400-500 জন লোক আনবে সে আর। তারা কি আগে থেকে আপনাকে চিনতো বা আপনি চিনতেন? না না। কয়জন ছিল তারা? 3 জন, একজন নিচে আসছিল। তাহলে হঠাৎ করে আপনার উপরে কেন ওরা এইভাবে আক্রমণ? আমি এটা বলতে পারবো না কিভাবে হঠাৎ এটা। আমি তো আমার ফ্যামিলি ম্যাটারে একটু বাইরে কথা কইতেছিলাম, তখন হঠাৎ তারা কোনখান থেকে আইলো, দেখা গেল, পরে জানা গেল এটা প্রমোদ রিয়াংয়ের কাহিনী থেকে আইছে। তারপরে এই আর কি। কি জনজাতীয় অংশ ছিল? এখানে বহুত আছে, জনজাতীয় আছে, নন জনজাতীয়। প্রমোদ রিয়াংয়ের সঙ্গে কি এরপরে আপনার কথা হয়েছে? না না, তাইনের সাথে আমার কোনো কথা। স্যার, টুডে খুবই তলানিতে বলে আমরা মনে করব। এটা যদি আমরা সামনের দিনে কারেকশন যদি করা না হয়, তাহলে আমরা ভবিষ্যতে ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে আমরা অবশ্যই বিধানসভায় যদি প্রয়োজন হয় আমরা প্রশ্ন তুলব। মন্ত্রী এখন অবধি তো আইব। কয়টা বাজলে আইয়ে দেনে? আয়ে তো তারার মতো এখন অব্দি 10:30টার উপর বাজে, এখন অব্দি আইছে না। আপনি একমাত্র আমরা আইলাম আপনাদের, আপনি কি বলবেন? না, যার ডিউটি যার করবো, এটা আমার বলার কি আছে। আপনি কটার সময়? আমার টাইমে আমি আই 10টা। আপনার অফিসার এখনো আইলো না? আপনি কি বিজি থাকতে পারে, হয়তো কি কাজ থাকতে পারে তাদের। না, প্রতিনিয়ত এরকম 12টা পরে তাই না অফিসায়, সেটা আপনারাও ভালো করে জানেননি বিষয়টা? আপনারা দেখবেন, আমি কি করবো। না, আপনারা জানেননি বিষয়টা, তাই না, যে 12টা পরে আসে? আমার কি দেখলে তো সবাই না, আপনারা জানেননি বিষয়টা? হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে আলাপ করে না, আমার কি আলাপ? না, অফিসে আসে, এটা জানেননি আপনারা? তাহলে 12টা পরে সবাই গিয়ে আসে।
ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্ট নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়, অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস করে। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্ট নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়, অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস করে। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রাউতকলা। রাউতকলা কতক্ষণ ধরে পেশেন্ট আটকে আসলো অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে? আটকাইছে এরা গার্জেন আসছিল না, ওখানে দিয়ে দিছে। গার্জেন না থাকা কালীন গার্জেনরা খবর দেওয়া হয়েছে, ওখানে অ্যাম্বুলেন্স লইয়া গেছে। এই হসপিটালে কোনো স্টাফ আসলো না? ওই আসছিল, স্টাফ তো আসছিল। মানে তারা কেউ যাইতে রাজি না নাকি? এরা তো যাইতে রাজি না, স্টাফ তো ব্যস্ত আছিল, সবাই এনে লইয়া ছিল। তো গার্জেনরা খবর পাওয়া হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স তো গেছে গিয়া যাইছে, এরা টিএমসি জীবিতে যাইব। হুম আচ্ছা আচ্ছা। हमने देखा हुआ है, ऑलरेडी उनको दिया हुआ है लोकेशन के साथ में दिया। यहाँ पे कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है मिस्टर फिलिप रियान, उनके साथ में कुछ लोगों की कहा सुनी हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसको और हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं सिक्योरिटी, और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके, उसको हम देख रहे हैं। किसी को आइडेंटिफाई क्या क्या आइडेंटिफाइड है। हाँ, कितने लोग थे? 3 लोग थे, 2 या 3 लोग थे, और वो यहाँ पे गए थे, किसी के गेस्ट बन के ही गए थे, तो उनको हम देख रहे हैं। सर एमएलए हॉस्टल में इस तरह के तो है यहाँ पे, गेट पे सिक्योरिटी है। अगर आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों का हुआ, 2-3 लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल एमएलए के साथ, और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे, कैसे थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ में हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको जो है और दुरुस्त करें सिक्योरिटी अरेंजमेंट। सर और हाँ सच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ किया जाता है, ओनली गेस्ट को ही अंदर अलाउ किया जाता है, ओनली गेस्ट को ही अलाउ किया जाता है। आपको करना पड़ेगा, कुछ लोगों को
बैठे रहता है, जो रास्ता ब्लॉक करके भी बैठे रहता है, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हम देख रहे हैं, आसपास की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है हम फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं। ঠিক আছে। আরে কি আসলো টেন্ডার তুই স্বপ্ন দেওয়াস না আর তুমি একটু বিপ্লবের শাস্তি তোমার তো কইবই তুমি টেন্ডার পার্টি का क्लब बसले मोनास लेन का क्लब তুলসীবতী গার্লস হাই সেকেন্ডারি স্কুলে জেলাভিত্তিক কলা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, দুদিনব্যাপী চলবে এই উৎসব। এই উৎসবে প্রতি বছর 2015 থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এর সূচনা করেছেন এবং আগামী দিন বিকশিত ভারতের সংকল্পকে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে প্রত্যেকটি স্কুলে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যেন পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং তার সাহিত্যের যে গুরুত্ব, তার প্রতি তাদের আগ্রহ এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পড়াশোনার পাশাপাশি যে
বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা বা বিভিন্ন ধরনের বিষয়গুলো সুপ্ত হয়ে আছে সেইগুলোকে প্রকাশিত করার জন্য এই এডুকেশন দপ্তরের দ্বারা আয়োজিত এই কলা উৎসব এবং এই কলা উৎসবে আমি আমার রাজ্যের আমার দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই আগামী দিনের জন্য যে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি এই কলা উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ভবিষ্যৎকে উন্নত করার আরও এক নতুন পথের সূচনা পেয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে তুলসীপতি স্কুলের আলোকিক মঞ্চে আমাদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন যিনি আমাদের 20 নম্বর ওয়ার্ড কর্পোরেটর তথা আগরতলা পৌর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপারসন শ্রীমতী রত্না দত্ত মহোদয়া, পাশাপাশি এডুকেশন দপ্তরের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ এই রাজ্যের পশ্চিম জেলার সমস্ত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আছেন। প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানায় এবং বিকশিত ভারত 2047-এর মধ্যে এক ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 100তম যে সেই বৎসরের পূর্তিতে আমরা সেই কলা উৎসবকে এই রাজ্যের এই দেশের প্রত্যেক ঘরে দেখতে চাই এবং তার উৎসাহ তার উদ্দীপনা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জীবনে আমরা দেখতে চাই। समृद्धि की ज्योति हम आईटी में भी मल्टी हम आसमान को छूता मिट्टी हम घर घर की रोटी हम बेटा समान बेटी हम किसान शक्ति हम देशभक्ति हम राम हम रही हम सत्ता सार भारतम नेशन भारतम स्टैंडर्ड भारतम আমরা বড় করে দিচ্ছি আপনাদের মনে হতে পারে একটু জোরে করতালি হোক। আজকে আমরা প্রাণবন্ত আজকের এই উদ্বোধনী পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। উপহার দ্বারা আমাদের অতিথিদের বরণ করছি এই ফুলের বুকে পশ্চিম জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব 2025। প্রথমে আমরা বরণ করে নেব আমাদের সম্মানিত শ্রদ্ধা সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আপনারা সকলেই জানেন
শিল্পী শুক্লা চক্রবর্তী জন্মদিন জল সূর্যের মাধ্যমে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করবেন আপনারা সকলে। ওইটা জানালো মুখ প্রাণীর সংসার আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের এই কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় যে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন এখনো, অনেকে হয়তো আমাদের মধ্যে নেই এখন, কিন্তু তারপরেও আমাদের ইচ্ছে আছে যে যারা আছেন তাদেরকেও আমরা ডাকবো এবং যারা নেই তাদের পরিবারের পক্ষকে আমরা ডাকবো, তারা আসবেন, তাদেরকে আমরা ফেলিসিটেট করবো, আমরা সম্মাননা জানাবো। কারণ এই আর্ট কলেজ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন এবং যাদের এই কন্ট্রিবিউশনে আজকে আমরা এখানে আছি তাদেরকে আমরা সম্মানিত করতে চাই। সেই সঙ্গে এই আর্ট কলেজটা যখন একসময় তৈরি হয়েছিল সেটা আমরা জানি এবং অনেকেই এই ইতিহাসটা জানে যে আমাদের পুরনো রবীন্দ্র ভবনের বারান্দার থেকে প্রথম ক্লাসটা শুরু হয়েছিল। মানে এটা তখন আমাদের প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়ার সময় যে প্রিন্সিপালের দায়িত্বে যিনি ছিলেন, অর্থাৎ যার উদ্যোগটা বিশেষভাবে ছিল, তিনি ডক্টর সুমঙ্গল সেন। আজকে আমাদের মধ্যে তিনি নেই। তো ডক্টর সুমঙ্গল সেন এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সময়ের যিনি আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন অতীব চৌধুরী, তাদের একটা বিশেষ উদ্যোগ ছিল এই কাজটা করার ক্ষেত্রে এবং ওইখানে শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্র ভবনের বারান্দায় প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছিল। এবং তখন যারা আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের যে স্টুডেন্টরা ছিলেন, আমার পাশে এখন আছেন আমাদের রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী অপরেশ পাল মহোদয়, তিনি এবং আমাদের সেই সময় যারা এই আর্ট কলেজটাকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন তার মধ্যে একজন আমাদের শুভমিত্রা ম্যাডাম মহোদয়। তো তারা এখানে তাদের উদ্যোগেই আজকে আমরা এখানে আছি। তো তাদেরকে আমরা সম্মাননা বিশেষভাবে জানাতে চাই, প্রথম ব্যাচের যারা ছাত্রছাত্রী আছেন তারা এবং আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা যারা প্রতিষ্ঠার সময় যারা আছেন। এরপরে আমরা ধাপে ধাপে আমাদের এই আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে পাশ করে আজকে দেশে অথবা বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত এবং অসাধারণ কাজ করছেন এরকম অনেক আমাদের শিল্পীরা আছেন, তাদেরকে আমরা ধাপে ধাপে স্বীকৃতি জানাবো। এবং যারা আমাদের রাজ্য থেকে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডে, আমরা জানি যে এই রাজ্যে অনেক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এসছে এবং এই আর্ট কলেজের যে 75 সাল 50 সাল, এই 50 সালের মধ্যে দুজন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডই এসেছেন যারা ললিত কলার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তার মধ্যে 2023 সালে একজন, তার নাম হচ্ছে সোমেন দেবনাথ, এবং 2025 সালে তপতি ভৌমিক। এই দুজনকেও আমরা সেদিন ফেলিসিটেট করব। এছাড়াও রাজ্যে আমাদের কলেজে থেকে পাশ করে বেরোননি, কিন্তু রাজ্যে তারা বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন, ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, ইন্টারন্যাশনালি তারা রেপুটেড, এরকম যারা আছেন তাদেরকেও আমরা বিভিন্ন সময় ফেলিসিটেট করবো এই 1 বছর কালের মধ্যে। এটা আমরা চিন্তাভাবনা করেছি। এবং আমাদের রাজ্যের যে শিল্পীরা আছেন, সেই শিল্পীরা এখন দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমন্ত্রিত হচ্ছেন এবং তারা স্বীকৃতি পাচ্ছেন, বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন। সেগুলো আমাদের কাছে একটা বিশেষ ব্যাপার। এবং এই আর্ট কলেজের যে 50 বছরের আমাদের যে ইতিহাস, তাতে এই স্বর্ণপালকগুলো দিনে দিনে যুক্ত হচ্ছে। আমরা এই অনুষ্ঠানটা শুরু করার আগে একটা জনসাধারণের মধ্যে একটা কৌতূহল এবং তাদের মধ্যে একটা সচেতনতা তৈরি করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 4 তারিখই আমাদের একটা র্যালি হবে, অর্থাৎ 4 সেপ্টেম্বর। 9 তারিখ থেকে আমাদের মূল প্রোগ্রাম, 4 সেপ্টেম্বরে আমরা একটা র্যালি করছি। যে র্যালিটা আমাদের রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হবে আগরতলায়, এবং রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হয়ে আমরা রাজবাড়ি, আমাদের তুলসীবতী, জ্যাকসন গেট হয়ে ওরিয়েন্ট চৌমনি হয়ে তারপরে আমরা যাব ভিএম চৌমনি, এটা হয়ে টিআরটিসি হয়ে আবার রবীন্দ্র ভবনে ফিরে আসবে। তো এইটা হচ্ছে টাইমটা হচ্ছে আমাদের বিকেল 3টে। তো 3টের সময় আমরা সবাই এখানে জমায়েত হব।
হয়ে তারপরে আমরা সবাই মিলে একটা অত্যন্ত সুন্দর এবং কালারফুল আমাদের একটা র্যালি করার প্ল্যান আছে। যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয় তাহলে আমরা সঠিক সময় সেটা করব এবং একটা দর্শনীয় একটা শোভাযাত্রা হবে বলে আমরা বিশ্বাস করছি। এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম। এখানে আর যদি কোনো কিছু আমাদের বলার থাকে আমাদের এখানে আচ্ছা, আমি প্রথমেই পরিচয় পর্বটা শুরু করি। আমাদের আর্ট কলেজের গোল্ডেন জুবলি ইয়ার এই বছর সেলিব্রেশন, তো এই বিষয় নিয়েই মূলত আমাদের আজকে বলা। আমি প্রথমে একেবারে আমার বাদিক থেকে যাই। হরেকৃষ্ণ পাল রাজ্যের একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন শিক্ষক। তারপরেই যিনি রয়েছেন আর্ট কলেজের এই মুহূর্তে যিনি প্রিন্সিপাল রয়েছেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য স্যার, এবং প্রত্যেকেই আসলে আমরা আর্ট কলেজের ছাত্র। এবং এর পরেই রয়েছেন অভিজিৎ স্যারের পরেই রয়েছেন অপরেশ পাল, ত্রিপুরা আর্ট কলেজের একেবারে প্রথম যে ব্যাচের স্টুডেন্ট। এর পরেই রয়েছেন রাজ্যের আরও একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সৌমিত্রা নন্দী, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। এরপরে রয়েছেন মিতালি গঙ্গোপাধ্যায়, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী, পাশাপাশি প্রাক্তন শিক্ষিকা। এবং আমি ওই পারে বসি সাধারণত, আজকে আমিও প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবে এই পারে। স্যার, আমি আমাদের রাজ্যের একমাত্র সরকারি আর্ট কলেজ গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট তার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছি। এবং একটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমাদের শিল্পীদের কাছে, রাজ্যবাসীর কাছে এবং শিল্পপ্রেমী প্রত্যেক মানুষের কাছে, আমরা আমাদের এই আর্ট কলেজ 50 বছরে পা দিতে যাচ্ছে। আগামী 9 সেপ্টেম্বর 2025 সালের আমাদের কলেজ 50 বছরে পা দিচ্ছে। 9 সেপ্টেম্বর 1975 এই কলেজের এস্টাবলিশমেন্ট। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা 50টা বছর পেরিয়ে এসেছি এবং আজকে আমরা আমাদের একটা উজ্জ্বল সময় আমরা তার মধ্যে এন্ট্রি করছি। তো 1 বছর কাল আমাদের এই অনুষ্ঠান চলবে। এর মধ্যে 2026 সালের 9 সেপ্টেম্বর আমরা এটার সেলিব্রেশন শেষ করব, অর্থাৎ আমাদের ভ্যালিডিকশনটা হবে। এই 1 বছর কালের মধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি, যেমন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল লেভেলের সেমিনার, এখানে ওয়ার্কশপ, এখানে বিভিন্ন ধরনের আর্ট রিলেটেড যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয় সেগুলো, এক্সিবিশন থাকবে তার মধ্যে, ফেস্টিভ্যাল থাকবে তার মধ্যে। এই হচ্ছে টোটাল বছরে যেটা হবে। কিন্তু প্রথম যেটা 9 তারিখে আমাদের যে উদ্বোধন পর্বটা হচ্ছে, 9 তারিখে আর্ট কলেজ চত্বরেই আমরা 5 দিনের একটা অনুষ্ঠান রেখেছি, যেটা এই সেলিব্রেশন যেটা হবে তার প্রারম্ভিক প্রোগ্রামটা। তো এই 5 দিনের প্রোগ্রামে আমরা 9 তারিখে সন্ধ্যে 6টার সময় উদ্বোধন হবে। আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ডক্টর মানিক সাহা, প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে, এবং আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি এখন মন্ত্রী আছেন কিশোর বর্মন মহোদয়কে। তো আমরা আশা করছি তারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে সামিল হবেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে আমাদের এই প্রোগ্রামের উদ্বোধন সম্ভবত হবে। এবং এই অনুষ্ঠানে আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি সচিব, তাকেও সম্ভবত আমরা পাবো বিশেষ অতিথি হিসেবে। আমরা আমাদের অধিকর্তাকে পাবো এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানের শিল্পী হিসেবে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা শ্রীমতী সৌমিত্রা নন্দী মহোদয়াও আমাদের এই প্রোগ্রামে থাকার কথা আছে। তো আমরা এই যে 5 দিনের যে প্রোগ্রাম, 9 তারিখ 6টায় উদ্বোধন হবে, কিন্তু তারপর থেকে প্রতিদিন 12টা থেকে 8টা অবধি রাত্রে খোলা থাকবে। এবং এই সময়কালের মধ্যে আমরা আমাদের একটা ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, এই ফেস্টটা আর্ট ফেস্ট আমরা বলছি তাকে। তাতে রাজ্যের প্রাক্তন এবং বর্তমান যারা ছাত্রছাত্রী তারা তাদের আর্ট মেটেরিয়াল নিয়ে ওখানে ডিসপ্লে করবেন এবং সেখানে অনেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। সেটা সেলেবল সব আর্ট প্রোডাক্ট এখানে রাখা হবে। এখানে আমরা একটা এক্সিবিশন করছি, যে এক্সিবিশনের মধ্যে মূলত ফটোগ্রাফ এক্সিবিশন। আমাদের এই ত্রিপুরা আর্ট কলেজের যাতে মোটামুটি একটা হিস্ট্রি আমরা তুলে ধরতে পারি, তো সেরকম ধরনের একটা আমরা ফটোগ্রাফ গ্যালারি রাখছি। আমাদের কালেকশানে এই 50 বছরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বড় বড় শিল্পীরা এখানে এসছেন। তারা যে কাজগুলো করেছেন ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বাইরেরও, তো তারা যে কাজগুলো করেছেন তাদের একটা কালেকশন আমাদের আছে। এই কালেকশনটাকে আমরা জনসাধারণের কাছে খুলে দিচ্ছি এবং সেখানে যাতে সবাই দেখতে পারেন এই কাজগুলো,
তার জন্য আমরা একটা ব্যবস্থা করছি। এটা আমাদের আর্কাইভের তরফ থেকে করা হচ্ছে। এছাড়া আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের কলেজের যারা এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট এখন তাদেরকে নিয়ে আমরা সিলেক্টেড কাজ নিয়ে আরেকটা এক্সিবিশন রাখছি। এই অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আর্টস সেমিনার এবং আর্ট রিলেটেড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, এই সব কিছুকে নিয়ে আমরা সাজিয়েছি এই অনুষ্ঠানটা। আমরা রাজ্যবাসীর কাছে এবং যারা শিল্পপ্রেমী মানুষ আছেন প্রত্যেকের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে যে আমাদের এই যে প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান তাতে সবাই আপনারা সামিল হবেন, আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন এবং শিল্প রস আপনারা নিতে পারবেন, এটা আমরা বিশ্বাস করি। সেই সঙ্গে আমাদের বছরব্যাপী যে প্রোগ্রামগুলো চলবে তার সম্পর্কে আমরা সময় সময় জানিয়ে দেবো কী কী প্রোগ্রামগুলো আমরা হাতে নিচ্ছি এবং আপনারা সবাই এটা আসবেন এবং এটা উপভোগ করবেন, সেটা আমাদের একান্তই ইচ্ছা। এবং রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতির যে পরিমণ্ডল তাকে যাতে আমরা আরও প্রসারিত করতে পারি এবং এটাকে যাতে আমরা দেশে এবং দেশের বাইরেও ছড়িয়ে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। এখানে আরেকটা বিশেষ বিষয় থাকে, এই বিষয়গুলোকে প্রচারে নিয়ে যাবেন এবং যত বেশি প্রচারে যাবে খুব স্বাভাবিকভাবেই আরও অনেক মানুষের এটা তো ল্যাবস তো দেখা গেছে। এখানে হোস্টেলে আমরা দুজন আমাদের সম্মানিত মিনিস্টার আছেন সেখানে, এবং আমরা যারা এমএলএ ওনারাও এখানে থাকেন, কিন্তু দেখা গেছে যে এখানে কে আছে কে নাই সেটা রেজিস্ট্রেশন হয় না। এখানে কার গাড়ি এসে ঢুকে সেটাও রেজিস্ট্রেশন হয় না। সেখানে আপনার বাইক স্কুটি এগুলোও আছে। আর সবচেয়ে মানে বিপদ হলো এমএলএ হোস্টেলে আপনার সেখানে সিনেমার শুটিং হয়েছে, হ্যাঁ সিনেমার শুটিং হয়েছে, তারপরে এখানে গাড়ি পার্কিং করে চলে যায়। অনেক সময় এখানে বসে আড্ডা মারে বাইরের লোকগুলি, এগুলি আমাদের সব অপরিচিত লোক। সুতরাং আমি বলবো যে এখানে নিরাপত্তাটা জোরদার করা হোক এবং আজকে মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এখানে জোরদার নিরাপত্তা করা হবে এবং ডিজি এবং আইজিপি উনি ল অ্যান্ড অর্ডার উনিও আছেন, আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। আমাদের সবার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে যে ওনারাও এই বিষয়টা সিরিয়াসলি দেখতেছে। ঠিক আছে। নিরাপত্তা বলতে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এত রাতে, তাও রাত 10টার সময়, এটা একদমই ঠিক না। এইসব ডিসপিউট হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে আমি মনে করি। এবং আজকে আমরা ডিজি এবং আইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরাও ভিজিট করেছে এমএলএ হস্টেল। তখনই আমাদের এমএলএ আমাদের আঙ্কেল রঞ্জিত দেববর্মার ঘরে বসে আমরা আলোচনা করেছি যাতে আগামী ভবিষ্যতে এরকম কোনো সিকিউরিটি ল্যাপস যাতে না হয় আমাদের এমএলএ হস্টেলে, সেটার জন্য আমরা কথা বলেছি। এবং এখন থেকে আজকে থেকেই এই সিরিয়াস সিকিউরিটি ম্যাটারটা ওরা লুক আফটার করবে। এখানে আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার যেহেতু আছেন উনিও আমাদেরকে এসিউরেন্স করেছে যে সিকিউরিটির ম্যাটারে আর কোনো প্রবলেম হবে না। কি বলেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী রিপ্লাইতে কি বলেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা যেটা ডিজি সাহেবকে বলেছি আমাদের সিকিউরিটির ম্যাটারটা ওইটাই ওনাকেও বলেছি যে এরকম ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে একটা এমএলএ হোস্টেল প্রোটেক্টেড এরিয়াতে কীভাবে এত রাতে সাধারণ জনগণ ঢুকে এভাবে এমএলএর সঙ্গে লাইভ থ্রেটেনিং দিতে পারে, এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা ওনাকে করেছি এবং উনিও অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে উনি দেখবেন যে কীভাবে এটা হয়েছে এবং
আইনের পথেই চলবে উনি, ওই কথাটা আমাদেরকে এসুরেন্স দিয়েছে। শাসক দলের শরিক বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও মূল শরিকের বিধায়কের রুম থেকে বেরিয়ে আক্রমণ আপনাদের উপর, সামনে এডিসি নির্বাচন, বিষয়টা কীভাবে দেখছেন? এখানে শুধু আমাদের শারীরিক দল অথবা এটা কোন দলের এমএলএর বিষয় না, প্রত্যেকটা এমএলএ লাইফ থ্রেটেনিং বলে আমরা মনে করি। যেভাবে আমাদের ফিলিপ কুমার রিয়াং এমএলএ সাহেবকে যে থ্রেটেনিং দিয়েছে, এটা শুধু ফিলিপ কুমার দেববর্মা রিয়াংকে নয়, এটা পুরো এমএলএকেই থ্রেটেনিং দিয়েছে। এটা কোন দলের এমএলএ না, অল এমএলএস। ত্রিপুরার একদম 9-10টার সময় আমি আমার কোয়ার্টারের দরজার বাইরে আসলাম, তো তখন 3-4 জন লোক একদম মদ নেশাতে তারা আমার ধমকি দিছে এবং আমার বিভিন্ন লাইফ থ্রেটনিং করছে আর আমার অনেকভাবে ধমকি দিছে। এটাই আর কি। ওরা ভিতরে ঢুকলো কীভাবে এটা আমি কইতে পারতাম না, বাট আই থিঙ্ক তারা একজনের কাছে মনে আইছে, আমার যে উপরের কোয়ার্টার তাই না, এখানে মনে আইছে। কার কাছে এটা? প্রমোদ রিয়াংয়ের কাছে মনে আইছে। বিজেপি এমএলএ? হ্যাঁ, বিজেপি এমএলএ। উনি তারা কি মতামত অবস্থা ছিল? হ্যাঁ, টোটালি দে আর ইন হাইলি ইনটক্সিকেটেড। তার কি পলিটিক্যালি কিছু বলে হুমকি দিয়েছে আপনাকে? বলে লাইফ থ্রেটনিং, হ্যাঁ, আমাকে মারে ফেলবে এবং আমার মাথা কাটে রাখবে, সেইভাবে 400-500 জন লোক আনবে সে আর। তারা কি আগে থেকে আপনাকে চিনতো বা আপনি চিনতেন? না না। কয়জন ছিল তারা? 3 জন, একজন নিচে আসছিল। তাহলে হঠাৎ করে আপনার উপরে কেন ওরা এভাবে আক্রমণ? আমি এটা বলতে পারবো না কিভাবে হঠাৎ এটা। আমি তো আমার ফ্যামিলি ম্যাটারে একটু বাইরে কথা কইতেছিলাম, তখন হঠাৎ তারা কোনখান থেকে আইলো, দেখা গেল, পরে জানা গেল এটা প্রমোদ রিয়াংয়ের কাহিনী থেকে আইছে। তারপরে এই আর কি। কি জনজাতীয় অংশ ছিল? এখানে বহুত আছে, জনজাতীয় আছে, নন জনজাতীয়। প্রমোদ রিয়াংয়ের সঙ্গে কি এরপরে আপনার কথা হয়েছে? না না, তাইনের সাথে আমার কোনো আর কথা নেই। টুডে খুবই তলানিতে বলে আমরা মনে করব। এটা যদি আমরা সামনের দিনে কারেকশন যদি করা না হয়, তাহলে আমরা ভবিষ্যতে ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে আমরা অবশ্যই বিধানসভায় যদি প্রয়োজন হয় আমরা প্রশ্ন তুলব। মন্ত্রী এখন অবধি তো আইব। কয়টা বাজলে আইয়ে দেনে? আয়ে তো তার মতো এখন অব্দি 10:30টার উপর বাজে, এখন অব্দি আইছে না। আপনি একমাত্র আমরা আইলাম আপনাদের, আপনি কি বলবেন? না, যার ডিউটি যার করবো, এটা আমার বলার কি আছে। আপনি কটার সময়? আমার টাইমে আমি আই 10টা। আপনার অফিসার এখনো আইলো না? আপনি কি বিজি থাকতে পারে, হয়তো কি কাজ থাকতে পারে তাদের। না না, প্রতিনিয়ত এরকম 12টা পরে তাই না অফিস আইয়ে, সেটা আপনারা ভালো করে জানেননি বিষয়টা? আপনারা দেখবেন, আমি কি করবো। না না, আপনারা জানেননি বিষয়টা, তাই না, যে 12টা পরে আসে? আমার কি দেখলে তো সবাই না না, আপনারা জানেননি বিষয়টা? হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে আলাপ করে না, আমার কি আলাপ? না না, অফিসে আসে, এটা জানেননি আপনারা, তাই না, 12টা পরে সবাই গিয়ে আসে।
ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এখানে। হ্যাঁ, তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে। তো ইনজিড পার্সেন্ট নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়, অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস কন্ডিশন। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এখানে। হ্যাঁ, তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে। তো ইনজিড পার্সেন্ট নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়, অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস কন্ডিশন। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রাউতকলা। রাউতকলা কতক্ষণ ধরে পেশেন্ট আটকে আসলো অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে? আটকাইছে এর গার্জেন আসছিল না, ওখানে দিয়ে দিছে। গার্জেন না থাকাকালীন গার্জেনরা খবর দেওয়া হয়েছে, ওখানে অ্যাম্বুলেন্স লইয়া গেছে। এই হসপিটালে কোনো স্টাফ আসলো না? ওই আসছিল, স্টাফ তো আসছিল। মানে তারা কেউ যাইতে রাজি না নাকি? এরা তো যাইতে রাজি না, স্টাফ তো ব্যস্ত আছিল, সবাই এনে লইয়াছে। তো গার্জেনরা খবর পাওয়া হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স তো গেছে গিয়া যাইয়াছে, এরা জীবিত যাইব। হুম, আচ্ছা আচ্ছা। हमने देखा हुआ है, ऑलरेडी उनको दिया हुआ है लोकेशन के साथ में दिया। यहाँ पे कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है मिस्टर फिलिप रियान, उनके साथ में कुछ लोगों की कहासुनी हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसको और हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं सिक्योरिटी, और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके, उसको हम देख रहे हैं। किसी को आइडेंटिफाइड है। हाँ, कितने लोग थे? 3 लोग थे, 2 या 3 लोग थे, और वो यहाँ पे गए थे, किसी के गेस्ट बन के ही गए थे, तो उनको हम देख रहे हैं। सर एमएलए हॉस्टल में इस तरह के तो है यहाँ पे, गेट पे सिक्योरिटी है। अगर आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों का हुआ, 2-3 लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल एमएलए के साथ, और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे, कैसे थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ में हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको जो है और दुरुस्त करें, सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पे सर। और हाँ सेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ किया जाता है, ओनली गेस्ट को ही अंदर अलाउ किया जाता है, ओनली गेस्ट को ही अलाउ किया जाता है। आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, तो कुछ लोगों को
बैठे रहता है, जो रास्ता ब्लॉक करके भी बैठे रहता है, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हम देख रहे हैं, आसपास की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है हम फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं। ঠিক আছে। আরে কি আসলো টেন্ডার তুই স্বপ্ন দেওয়াস না আর তুমি দেখতে একটু বিপ্লবের শাস্তি তোমার তো কইব তুমি টেন্ডার পার্টি का क्लब मोनास लेन का क्लब তুলসীবতী গার্লস হাই সেকেন্ডারি স্কুলে জেলাভিত্তিক কলা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, দুদিনব্যাপী চলবে এই উৎসব। এই উৎসবে প্রতি বছর 2015 থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এর সূচনা করেছেন এবং আগামী দিন বিকশিত ভারতের সংকল্পকে, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে
প্রত্যেকটি স্কুলের, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যেন পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং তার সাহিত্যের যে গুরুত্ব, তার প্রতি তাদের আগ্রহ এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পড়াশোনার পাশাপাশি যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা বা বিভিন্ন ধরনের বিষয়গুলো সুপ্ত হয়ে আছে সেইগুলোকে প্রকাশিত করার জন্য এই এডুকেশন দপ্তরের দ্বারা আয়োজিত এই কলা উৎসব এবং এই কলা উৎসবে আমি আমার রাজ্যের, আমার দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই আগামী দিনের জন্য, যে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি এই কলা উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ভবিষ্যৎকে উন্নত করার আরও এক নতুন পথের সূচনা পেয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে তুলসীপতি স্কুলের আলোকিক মঞ্চে আমাদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন যিনি আমাদের 20 নম্বর ওয়ার্ড কর্পোরেটর তথা আগরতলা পৌর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপারসন শ্রীমতী রত্না দত্ত মহোদয়া, পাশাপাশি এডুকেশন দপ্তরের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ এই রাজ্যের পশ্চিম জেলার সমস্ত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আছেন। প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানায় এবং বিকশিত ভারত 2047-এর মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 100তম যে সেই বৎসরের পূর্তিতে আমরা সেই কলা উৎসবকে এই রাজ্যের, এই দেশের প্রত্যেক ঘরে দেখতে চাই এবং তার উৎসাহ, তার উদ্দীপনা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জীবনে আমরা দেখতে চাই। समृद्धि की ज्योति हम, आईटी में भी मल्टी हम, आसमां को छूता लिपटी हम, घर घर की रोटी हम, बेटा सवार बेटी हम, किसान शक्ति हम, देशभक्ति हम, राम हम रही हम, सबका साथ भारतम, नेशन भारतम, स्टैंडर्ड भारतम। আমরা বড় করে দিচ্ছি আপনাদের মনে হতে পারে একটু জোরে করতালি হোক। আজকে আমরা প্রাণবন্ত আজকের এই উদ্বোধনী পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। উপহার দ্বারা আমাদের অতিথিদের বরণ করছি এই ফুলের বুকে পশ্চিম জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব 2025।
প্রথমে আমরা বরণ করে নেব আমাদের সম্মানিত শ্রদ্ধা সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আপনারা সকলেই জানেন জন্মদিন জল সূর্যের মাধ্যমে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করবেন আপনারা সকলে। ওইটা জানো মুখ প্রাণীর সংসার আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের এই কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় যে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন এখনো, অনেকে হয়তো আমাদের মধ্যে নেই এখন, কিন্তু তারপরেও আমাদের ইচ্ছে আছে যে যারা আছেন তাদেরকেও আমরা ডাকবো এবং যারা নেই তাদের পরিবারের পক্ষকে আমরা ডাকবো, তারা আসবেন, তাদেরকে আমরা ফেলিসিটেট করব, আমরা সম্মাননা জানাবো। কারণ এই আর্ট কলেজ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন এবং যাদের এই কন্ট্রিবিউশনে আজকে আমরা এখানে আছি তাদেরকে আমরা সম্মানিত করতে চাই। সেই সঙ্গে এই আর্ট কলেজটা যখন একসময় তৈরি হয়েছিল সেটা আমরা জানি এবং অনেকেই এই ইতিহাসটা জানেন যে আমাদের পুরনো রবীন্দ্র ভবনের বারান্দার থেকে প্রথম ক্লাসটা শুরু হয়েছিল। মানে এটা তখন আমাদের মানে প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়ার সময় যে প্রিন্সিপালের দায়িত্বে যিনি ছিলেন, অর্থাৎ যার উদ্যোগটা বিশেষভাবে ছিল, তিনি ডক্টর সুমঙ্গল সেন। আজকে আমাদের মধ্যে তিনি নেই। তো ডক্টর সুমঙ্গল সেন এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সময়ের যিনি আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন অতীত চৌধুরী, তাদের একটা বিশেষ উদ্যোগ ছিল এই কাজটা করার ক্ষেত্রে এবং ওইখানে শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্র ভবনের বারান্দায় প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছিল। এবং তখন যারা আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের যে স্টুডেন্টরা ছিলেন, আমাদের পাশে এখন আছেন আমাদের রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী অপরেশ পাল মহোদয়, তিনি এবং আমাদের সেই সময় যারা এই আর্ট কলেজটাকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন তার মধ্যে একজন আমাদের সৌমিত্রা ম্যাডাম মহোদয়। তো তারা এখানে তাদের উদ্যোগেই আজকে আমরা এখানে আছি। তো তাদেরকে আমরা সম্মাননা বিশেষভাবে জানাতে চাই, প্রথম ব্যাচের যারা ছাত্রছাত্রী আছেন তারা এবং আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা যারা প্রতিষ্ঠার সময় যারা আছেন। এরপরে আমরা ধাপে ধাপে আমাদের এই আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে পাশ করে আজকে দেশে অথবা বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত এবং অসাধারণ কাজ করছেন এরকম অনেক আমাদের শিল্পীরা আছেন, তাদেরকে আমরা ধাপে ধাপে স্বীকৃতি জানাবো। এবং যারা আমাদের রাজ্য থেকে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডে, আমরা জানি যে এই রাজ্যে অনেক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এসছে এবং এই আর্ট কলেজের যে 75 সাল 50 সাল, এই 50 সালের মধ্যে দুজন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডই এসেছেন যারা ললিত কলার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তার মধ্যে 2023 সালে একজন, তার নাম হচ্ছে সোমেন দেবনাথ, এবং 2025 সালে তপতি ভৌমিক। এই দুজনকেও আমরা সেদিন ফেলিসিটেট করব। এছাড়াও রাজ্যে আমাদের কলেজে থেকে পাশ করে বেরোননি, কিন্তু রাজ্যে তারা বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন, ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, ইন্টারন্যাশনালি তারা রেপুটেড, এরকম যারা আছেন তাদেরকেও আমরা বিভিন্ন সময় ফেলিসিটেট করবো এই 1 বছর কালের মধ্যে। এটা আমরা চিন্তাভাবনা করেছি। এবং আমাদের রাজ্যের যে শিল্পীরা আছেন, সেই শিল্পীরা এখন দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমন্ত্রিত হচ্ছেন এবং তারা স্বীকৃতি পাচ্ছেন, বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন। সেগুলো আমাদের কাছে একটা বিশেষ ব্যাপার। এবং এই আর্ট কলেজের যে 50 বছরের আমাদের যে ইতিহাস, তাতে এই স্বর্ণপালকগুলো দিনে দিনে যুক্ত হচ্ছে। আমরা এই অনুষ্ঠানটা শুরু করার আগে একটা মানে জনসাধারণের মধ্যে একটা কৌতূহল এবং তাদের মধ্যে একটা সচেতনতা তৈরি করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 4 তারিখই আমাদের একটা র্যালি হবে, অর্থাৎ 4 সেপ্টেম্বর। 9 তারিখ থেকে আমাদের মূল প্রোগ্রাম, 4 সেপ্টেম্বরে আমরা একটা র্যালি করছি। যে র্যালিটা আমাদের রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হবে
আগরতলায়, এবং রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হয়ে আমরা রাজবাড়ি, আমাদের তুলসীবতী, জ্যাকসন গেট হয়ে ওরিয়েন্ট চৌমনি হয়ে তারপরে আমরা যাব ভিএম চৌমনি, এটা হয়ে টিআরটিসি হয়ে আবার রবীন্দ্র ভবনে ফিরে আসবে। তো এইটা হচ্ছে টাইমটা হচ্ছে আমাদের বিকেল 3টে। তো 3টের সময় আমরা সবাই এখানে জমায়েত হব, হয়ে তারপরে আমরা সবাই মিলে একটা অত্যন্ত সুন্দর এবং কালারফুল আমাদের একটা র্যালি করার প্ল্যান আছে। যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয় তাহলে আমরা সঠিক সময় সেটা করব এবং একটা দর্শনীয় একটা শোভাযাত্রা হবে বলে আমরা বিশ্বাস করছি। এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম। এখানে আর যদি কোনো কিছু আমাদের বলার থাকে আমাদের এখানে। আচ্ছা, আমি প্রথমেই পরিচয় পর্বটা শুরু করি। আমাদের আর্ট কলেজের গোল্ডেন জুবলি ইয়ার এই বছর সেলিব্রেশন, তো এই বিষয় নিয়েই মূলত আমাদের আজকে বলা। আমি প্রথমেই একেবারে আমার বাদিক থেকে যাই। হরেকৃষ্ণ পাল রাজ্যের একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন শিক্ষক। তারপরেই যিনি রয়েছেন আর্ট কলেজের এই মুহূর্তে যিনি প্রিন্সিপাল রয়েছেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য স্যার, এবং প্রত্যেকেই আসলে আমরা আর্ট কলেজের ছাত্র। এবং এর পরেই রয়েছেন অভিজিৎ স্যারের পরেই রয়েছেন অপরেশ পাল, ত্রিপুরা আর্ট কলেজের একেবারে প্রথম যে ব্যাচের স্টুডেন্ট। এরপরেই রয়েছেন রাজ্যের আরও একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সৌমিত্রা নন্দী, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। এরপরে রয়েছেন মিতালি গঙ্গোপাধ্যায়, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী, পাশাপাশি প্রাক্তন শিক্ষিকা। এবং আমি ওই পারে বসি সাধারণত, আজকে আমিও প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবে এই পারে। স্যার, আমি আমাদের রাজ্যের একমাত্র সরকারি আর্ট কলেজ গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, তার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছি। এবং একটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমাদের শিল্পীদের কাছে, রাজ্যবাসীর কাছে এবং শিল্পপ্রেমী প্রত্যেক মানুষের কাছে, আমরা আমাদের এই আর্ট কলেজ 50 বছরে পা দিতে যাচ্ছে। আগামী 9 সেপ্টেম্বর 2025 সালের আমাদের কলেজ 50 বছরে পা দিচ্ছে। 9 সেপ্টেম্বর 1975 এই কলেজের এস্টাবলিশমেন্ট। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা 50টা বছর পেরিয়ে এসেছি এবং আজকে আমরা আমাদের একটা উজ্জ্বল সময় আমরা তার মধ্যে এন্ট্রি করছি। তো 1 বছর কাল আমাদের এই অনুষ্ঠান চলবে। এর মধ্যে 2026 সালের 9 সেপ্টেম্বর আমরা এটার সেলিব্রেশন শেষ করব, অর্থাৎ আমাদের ভ্যালিডিকশনটা হবে। এই 1 বছর কালের মধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি, যেমন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল লেভেলের সেমিনার, এখানে ওয়ার্কশপ, এখানে বিভিন্ন ধরনের আর্ট রিলেটেড যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয় সেগুলো, এক্সিবিশন থাকবে তার মধ্যে, ফেস্টিভ্যাল থাকবে তার মধ্যে। এই হচ্ছে টোটাল বছরে যেটা হবে। কিন্তু প্রথম যেটা 9 তারিখে আমাদের যে উদ্বোধন পর্বটা হচ্ছে, 9 তারিখে আর্ট কলেজ চত্বরেই আমরা 5 দিনের একটা অনুষ্ঠান রেখেছি, যেটা এই সেলিব্রেশন যেটা হবে তার প্রারম্ভিক প্রোগ্রামটা। তো এই 5 দিনের প্রোগ্রামে আমরা 9 তারিখে সন্ধ্যে 6টার সময় উদ্বোধন হবে। আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ডক্টর মানিক সাহা, প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে, এবং আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি এখন মন্ত্রী আছেন কিশোর বর্মন মহোদয়কে। তো আমরা আশা করছি তারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে সামিল হবেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে আমাদের এই প্রোগ্রামের উদ্বোধন সম্ভবত হবে। এবং এই অনুষ্ঠানে আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি সচিব, তাকেও সম্ভবত আমরা পাবো বিশেষ অতিথি হিসেবে। আমরা আমাদের অধিকর্তাকে পাবো এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানের শিল্পী হিসেবে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা শ্রীমতী সৌমিত্রা নন্দী মহোদয়াও আমাদের এই প্রোগ্রামে থাকার কথা আছে। তো আমরা এই যে 5 দিনের যে প্রোগ্রাম, 9 তারিখ 6টায় উদ্বোধন হবে, কিন্তু তারপর থেকে প্রতিদিন 12টা থেকে 8টা অবধি রাত্রে খোলা থাকবে। এবং এই সময়কালের মধ্যে আমরা আমাদের একটা ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, এই ফেস্টটা আর্ট ফেস্ট আমরা বলছি তাকে। তাতে রাজ্যের প্রাক্তন এবং বর্তমান যারা ছাত্রছাত্রী তারা তাদের আর্ট মেটেরিয়াল নিয়ে ওখানে ডিসপ্লে করবেন এবং সেখানে অনেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। সেটা সেলেবল সব আর্ট প্রোডাক্ট এখানে রাখা হবে। এখানে আমরা একটা এক্সিবিশন করছি, যে এক্সিবিশনের মধ্যে মূলত ফটোগ্রাফ এক্সিবিশন। আমাদের এই ত্রিপুরা আর্ট কলেজের যাতে
মোটামুটি একটা হিস্ট্রি আমরা তুলে ধরতে পারি। তো সেরকম ধরনের একটা আমরা ফটোগ্রাফ গ্যালারি রাখছি। আমাদের কালেকশানে এই 50 বছরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বড় বড় শিল্পীরা এখানে এসছেন। তারা যে কাজগুলো করেছেন ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাইরেও, তো তারা যে কাজগুলো করেছেন তাদের একটা কালেকশন আমাদের আছে। এই কালেকশনটাকে আমরা জনসাধারণের কাছে খুলে দিচ্ছি এবং সেখানে যাতে সবাই দেখতে পারেন এই কাজগুলো, তার জন্য আমরা একটা ব্যবস্থা করছি। এটা আমাদের আর্কাইভের তরফ থেকে করা হচ্ছে। এছাড়া আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের কলেজের যারা এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট এখন তাদেরকে নিয়ে আমরা সিলেক্টেড কাজ নিয়ে আরেকটা এক্সিবিশন রাখছি। এই অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আর্টস সেমিনার এবং আর্ট রিলেটেড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, এই সব কিছুকে নিয়ে আমরা সাজিয়েছি এই অনুষ্ঠানটা। আমরা রাজ্যবাসীর কাছে এবং যারা শিল্পপ্রেমী মানুষ আছেন প্রত্যেকের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে যে আমাদের এই যে প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান তাতে সবাই আপনারা সামিল হবেন, আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন এবং শিল্প রস আপনারা নিতে পারবেন, এটা আমরা বিশ্বাস করি। সেই সঙ্গে আমাদের বছরব্যাপী যে প্রোগ্রামগুলো চলবে তার সম্পর্কে আমরা সময় সময় জানিয়ে দেবো কী কী প্রোগ্রামগুলো আমরা হাতে নিচ্ছি এবং আপনারা সবাই এটা আসবেন এবং এটা উপভোগ করবেন, সেটা আমাদের একান্তই ইচ্ছা। এবং রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতির যে পরিমণ্ডল তাকে যাতে আমরা আরও প্রসারিত করতে পারি এবং এটাকে যাতে আমরা দেশে এবং দেশের বাইরেও ছড়িয়ে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। এখানে আরেকটা বিশেষ বিষয় থাকে, এই বিষয়গুলোকে প্রচারে নিয়ে যাবেন এবং যত বেশি প্রচারে যাবে খুব স্বাভাবিকভাবেই আরও অনেক মানুষের এটা তো ল্যাবস তো দেখা গেছে। এখানে হোস্টেলে আমরা দুজন আমাদের সম্মানিত মিনিস্টার আছেন সেখানে, এবং আমরা যারা এমএলএ ওনারাও এখানে থাকেন, কিন্তু দেখা গেছে যে এখানে কে আছে কে নাই সেটা রেজিস্ট্রেশন হয় না। এখানে কার গাড়ি এসে ঢুকে সেটাও রেজিস্ট্রেশন হয় না। সেখানে আপনার বাইক স্কুটি এগুলোও আছে। আর সবচেয়ে মানে বিপদ হলো এমএলএ হোস্টেলে আপনার সেখানে সিনেমার শুটিং হয়েছে, হ্যাঁ সিনেমার শুটিং হয়েছে, তারপরে এখানে গাড়ি পার্কিং করে চলে যায়। অনেক সময় এখানে বসে আড্ডা মারে বাইরের লোকগুলি, এগুলি আমাদের সব অপরিচিত লোক। সুতরাং আমি বলবো যে এখানে নিরাপত্তাটা জোরদার করা হোক এবং আজকে মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এখানে জোরদার নিরাপত্তা করা হবে এবং ডিজি এবং আইজিপি উনি ল অ্যান্ড অর্ডার উনিও আছেন, আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, আমাদের সবার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে যে ওনারাও এই বিষয়টা সিরিয়াসলি দেখতেছে। নিরাপত্তা বলতে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এত রাতে, তাও রাত 10টার সময়, এটা একদমই ঠিক না। এইসব ডিসপিউট হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে আমি মনে করি। এবং আজকে আমরা ডিজি এবং আইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরাও ভিজিট করেছে এমএলএ হস্টেল। তখনই আমাদের এমএলএ আমাদের আঙ্কেল রঞ্জিত দেববর্মার ঘরে বসে আমরা আলোচনা করেছি যাতে আগামী ভবিষ্যতে এরকম কোনো সিকিউরিটি ল্যাপস যাতে না হয় আমাদের এমএলএ হস্টেলে, সেটার জন্য আমরা কথা বলেছি। এবং এখন থেকে আজকে থেকেই এই সিরিয়াস সিকিউরিটি ম্যাটারটা ওরা লুক আফটার করবে। এখানে আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার যেহেতু আছেন, উনিও আমাদেরকে এসিউরেন্স করেছে যে সিকিউরিটির ম্যাটারে আর কোনো প্রবলেম হবে না। কি বলেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী রিপ্লাইতে কি বলেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা যেটা ডিজি সাহেবকে বলেছি, আমাদের সিকিউরিটির ম্যাটারটা ওটাই ওনাকেও বলেছি যে এরকম ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে একটা এমএলএ হোস্টেল প্রোটেক্টেড এরিয়াতে কীভাবে এত রাতে
সাধারণ জনগণ ঢুকে এভাবে এমএলএর সঙ্গে লাইভ থ্রেটেনিং দিতে পারে এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা ওনাকে করেছি এবং উনিও অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে উনি দেখবেন যে কীভাবে এটা হয়েছে এবং আইনের পথেই চলবে, উনি ওই কথাটা আমাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে। শাসক দলের শরিক বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও মূল শরিকের বিধায়কের রুম থেকে বেরিয়ে আক্রমণ আপনাদের উপর, সামনে এডিসি নির্বাচন, বিষয়টা কীভাবে দেখছেন? এখানে শুধু আমাদের শারীরিক দল অথবা এটা কোন দলের এমএলএর বিষয় না, প্রত্যেকটা এমএলএ লাইফ থ্রেটেনিং বলে আমরা মনে করি। যেভাবে আমাদের ফিলিপ কুমার রিয়াং এমএলএ সাহেবকে যে থ্রেটেনিং দিয়েছে, এটা শুধু ফিলিপ কুমার দেববর্মা রিয়াংকে নয়, এটা পুরো এমএলএকেই থ্রেটেনিং দিয়েছে। এটা কোন দলের এমএলএ না, অল এমএলএস। ত্রিপুরার একদম 9-10টার সময় আমি আমার কোয়ার্টারের দরজার বাইরে আসলাম, তো তখন 3-4 জন লোক একদম মদ নেশাতে তারা আমার ধমকি দিছে এবং আমার বিভিন্ন লাইফ থ্রেটনিং করছে আর আমার অনেকভাবে ধমকি দিছে। এইটাই আর কি। ওরা ভিতরে ঢুকলো কীভাবে এটা আমি কইতে পারতাম না, বাট আই থিঙ্ক তারা একজনের কাছে মনে আইছে, আমার যে উপরের কোয়ার্টার তাই না এখানে মনে আইছে। কার কাছে এটা? প্রমোদ রিয়াংয়ের কাছে মনে আইছে। বিজেপি এমএলএ? হ্যাঁ, বিজেপি এমএলএ। উনি তারা কি মতামত অবস্থা ছিল? হ্যাঁ, টোটালি দে আর ইন হাইলি ইনটক্সিকেটেড। তার কি পলিটিক্যালি কিছু বলে হুমকি দিয়েছে আপনাকে? বলে লাইফ থ্রেটনিং, হ্যাঁ, আমাকে মারে ফেলবে এবং আমার মাথা কাটে রাখবে, সেইভাবে 400-500 জন লোক আনবে সে আর। তারা কি আগে থেকে আপনাকে চিনতো বা আপনি চিনতেন? না না না। কয়জন ছিল তারা? 3 জন, একজন নিচে আসছিল। তাহলে হঠাৎ করে আপনার উপরে এখানে ওরা এইভাবে আমি এটা বলতে পারবো না কিভাবে হঠাৎ এটা। আমি তো আমার ফ্যামিলি ম্যাটারে একটু বাইরে কথা কইতেছিলাম, তখন হঠাৎ তারা কোনখান থেকে আইলো, দেখা গেল, পরে জানা গেল এটা প্রমোদ রিয়াংয়ের কাহিনী থেকে আইছে। তারপরে এই আর কি। কি জনজাতি অংশ ছিল এখানে? বহুত আছে, জনজাতিও আছে, নন জনজাতি। প্রমোদ রিয়াংয়ের সঙ্গে কি এরপরে আপনার কথা হয়েছে? না না, তাইনের সাথে আমার কোনো আর কথা। খুবই তলানিতে বলে আমরা মনে করব। এটা যদি আমরা সামনের দিনে কারেকশন যদি করা না হয়, তাহলে আমরা ভবিষ্যতে ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে আমরা অবশ্যই বিধানসভায় যদি প্রয়োজন হয় আমরা প্রশ্ন তুলব। মন্ত্রী এখন অবধি তো আইব। কয়টা বাজে আইয়ে দেনে? আয়ে তো তার মতো এখন অব্দি 10:30টার উপর বাজে, এখন অব্দি আইছে না। আপনি একমাত্র আমরা আইলাম আপনি কি বলবেন? না, যার ডিউটি যার করবো, এটা আমার বলার কি আছে। আপনি কটার সময়? আমার টাইমে আমি আই 10টা। আপনার অফিসার এখনো আইলো না? আপনি কি বিজি থাকতে পারে, হয়তো কি কাজ থাকতে পারে তাদের। না না, প্রতিনিয়ত এরকম 12টার পরে তাই না অফিসে আইয়ে, সেটা আপনারাও ভালো করে জানেননি বিষয়টা? আপনারা দেখবেন, আমি কি করবো। না না, আপনারা জানেননি বিষয়টা, তাই না, যে 12টার পরে আসে? আমার কি দেখবে তো সবাই। না না, আপনি জানেননি বিষয়টা? হ্যাঁ,
তাদের সঙ্গে আলাপ করে না, আমার কি আলাপ? না না অফিসে আসে, এটা জানেননি আপনারা? তাহলে 12টা পরে যায় সবাই গিয়ে আসে। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ, তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়, অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস কন্ডিশন। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ, তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়, অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস কন্ডিশন। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রাউতকলা। রাউতকলা কতক্ষণ ধরে পেশেন্ট আটকে আসলো অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে? আটকাইছে, এরা গার্জেন আসছিল না, ওখানে দিয়ে দিছে। গার্জেন না থাকাকালীন গার্জেনরা খবর দেওয়া হয়েছে, ওখানে অ্যাম্বুলেন্স লইয়া গেছে। এই হসপিটালে কোনো স্টাফ আসলো না? ওই আসছিল, স্টাফ তো আসছিল। মানে তারা কেউ যাইতে রাজি না নাকি? এরা তো যাইতে রাজি না, স্টাফ তো ব্যস্ত আছিল, সবাই এনে লইয়াছে। তো গার্জেনরা খবর পাওয়া হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স তো গেছে গিয়া যাইয়াছে, এরা টিএমসি জীবিত যাইব।
हमने देखा हुआ है, ऑलरेडी उनको दिया हुआ है लोकेशन के साथ में दिया। यहाँ पे कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है मिस्टर फिलिप रियान, उनके साथ में कुछ लोगों की कहा सुनी हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसको, और हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं सिक्योरिटी, और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके उसको हम देख रहे हैं। किसी को आइडेंटिफाइड है। हाँ, कितने लोग थे? 3 लोग थे, 2 या 3 लोग थे, और वो यहाँ पे गए थे, किसी के गेस्ट बन के ही गए थे, तो उनको हम देख रहे हैं। सर एमएलए हॉस्टल में इस तरह के तो है यहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी है। अगर आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों का हुआ, 2-3 लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल एमएलए के साथ, और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे, कैसे थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ में हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको जो है और दुरुस्त करें सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पे सर। और हाँ सर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ किया जाता है ओनली गेस्ट को ही अंदर अलाउ किया जाता है, ओनली गेस्ट को ही अलाउ किया जाता है। बैठे रहते हैं, जो रास्ता ब्लॉक करके भी बैठे रहते हैं, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हम देख रहे हैं, आसपास की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है हम फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं। ঠিক আছে। আরে কি আসলো টেন্ডার তুই স্বপ্ন দেওয়াস না আর তুমি একটু বিপ্লবের শাস্ত্র তোমার তো কইবো তুমি টেন্ডার পার্টি का क्लब मोनास ट्रेन का क्लब Hare
তুলসীবতী গার্লস হাই সেকেন্ডারি স্কুলে জেলাভিত্তিক কলা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। দুদিনব্যাপী চলবে এই উৎসব। এই উৎসবে প্রতি বছর 2015 থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এর সূচনা করেছেন এবং আগামী দিন বিকশিত ভারতের সংকল্পকে, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে প্রত্যেকটি স্কুলে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যেন পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং তার সাহিত্যের যে গুরুত্ব, তার প্রতি তাদের আগ্রহ এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পড়াশোনার পাশাপাশি যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা বা বিভিন্ন ধরনের বিষয়গুলো সুপ্ত হয়ে আছে সেইগুলোকে প্রকাশিত করার জন্য এই এডুকেশন দপ্তরের দ্বারা আয়োজিত এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে আমি আমার রাজ্যের, আমার দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই আগামী দিনের জন্য, যে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি এই কলা উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ভবিষ্যৎকে উন্নত করার আরও এক নতুন পথের সূচনা পেয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে তুলসীবতী স্কুলের আলোকিক মঞ্চে আমাদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন যিনি আমাদের 20 নম্বর ওয়ার্ড কর্পোরেটর তথা আগরতলা পৌর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপারসন শ্রীমতী রত্না দত্ত মহোদয়া, পাশাপাশি এডুকেশন দপ্তরের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ এই রাজ্যের পশ্চিম জেলার সমস্ত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আছেন। প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানায় এবং বিকশিত ভারত 2047-এর মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 100তম যে সেই বৎসরের পূর্তিতে আমরা সেই কলা উৎসবকে এই রাজ্যের, এই দেশের প্রত্যেক ঘরে দেখতে চাই এবং তার উৎসাহ, তার উদ্দীপনা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জীবনে আমরা দেখতে চাই। समृद्धि की ज्योति हम, आईटी में भी मरती हम, आसमान को छूता रहती हम, घर घर की रोटी हम, बेटा समान बेटी हम, किसान शक्ति हम, देशभक्ति हम, राम हम नहीं हम, सबका साथ भारत हम, नेशन भारत हम, स्टार्टअप भारत हम। আমরা বড় করে দিচ্ছি আপনাদের মনে হতে পারে একটু জোরে করতালি হোক। আজকে আমরা প্রাণবন্ত আজকের এই উদ্বোধনী পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত।
উপহার দ্বারা আমাদের অতিথিদের বরণ করছি। এই ফুলের বুকেটি পশ্চিম জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব 2025। প্রথমে আমরা বরণ করে নেব আমাদের সম্মানিত শ্রদ্ধা সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আপনারা সকলেই জানেন জন্মদিন জল সূর্যের মাধ্যমে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করবেন আপনারা সকলে। ওইটা জানাল মুখ প্রাণীর সংসার আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের এই কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় যে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন এখনো, অনেকে হয়তো আমাদের মধ্যে নেই এখন, কিন্তু তারপরেও আমাদের ইচ্ছে আছে যে যারা আছেন তাদেরকেও আমরা ডাকবো এবং যারা নেই তাদের পরিবারের পক্ষকে আমরা ডাকবো, তারা আসবেন, তাদেরকে আমরা ফেলিসিটেট করব, আমরা সম্মাননা জানাবো। কারণ এই আর্ট কলেজ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন এবং যাদের এই কন্ট্রিবিউশনে আজকে আমরা এখানে আছি তাদেরকে আমরা সম্মানিত করতে চাই। সেই সঙ্গে এই আর্ট কলেজটা যখন একসময় তৈরি হয়েছিল সেটা আমরা জানি এবং অনেকেই এই ইতিহাসটা জানেন যে আমাদের পুরনো রবীন্দ্র ভবনের বারান্দার থেকে প্রথম ক্লাসটা শুরু হয়েছিল। মানে এটা তখন আমাদের মানে প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়ার সময় যে প্রিন্সিপালের দায়িত্বে যিনি ছিলেন, অর্থাৎ যার উদ্যোগটা বিশেষভাবে ছিল, তিনি ডক্টর সুমঙ্গল সেন। আজকে আমাদের মধ্যে তিনি নেই। তো ডক্টর সুমঙ্গল সেন এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সময়ের যিনি আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন অতীত চৌধুরী, তাদের একটা বিশেষ উদ্যোগ ছিল এই কাজটা করার ক্ষেত্রে এবং ওইখানে শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্র ভবনের বারান্দায় প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছিল। এবং তখন যারা আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের যে স্টুডেন্টরা ছিলেন, আমাদের পাশে এখন আছেন আমাদের রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী অপরেশ পাল মহোদয়, তিনি এবং আমাদের সেই সময় যারা এই আর্ট কলেজটাকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন তার মধ্যে একজন আমাদের সৌমিত্রা ম্যাডাম মহোদয়। তো তারা এখানে তাদের উদ্যোগেই আজকে আমরা এখানে আছি। তো তাদেরকে আমরা সম্মাননা বিশেষভাবে জানাতে চাই, প্রথম ব্যাচের যারা ছাত্রছাত্রী আছেন তারা এবং আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা যারা প্রতিষ্ঠার সময় যারা আছেন। এরপরে আমরা ধাপে ধাপে আমাদের এই আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে পাশ করে আজকে দেশে অথবা বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত এবং অসাধারণ কাজ করছেন এরকম অনেক আমাদের শিল্পীরা আছেন, তাদেরকে আমরা ধাপে ধাপে স্বীকৃতি জানাবো। এবং যারা আমাদের রাজ্য থেকে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডে, আমরা জানি যে এই রাজ্যে অনেক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এসছে এবং এই আর্ট কলেজের যে 75 সাল 50 সাল, এই 50 সালের মধ্যে দুজন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডই এসেছেন যারা ললিত কলার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তার মধ্যে 2023 সালে একজন, তার নাম হচ্ছে সোমেন দেবনাথ, এবং 2025 সালে তপতি ভৌমিক। এই দুজনকেও আমরা সেদিন ফেলিসিটেট করব। এছাড়াও রাজ্যে আমাদের কলেজে থেকে পাশ করে বেরোননি, কিন্তু রাজ্যে তারা বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন, ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, ইন্টারন্যাশনালি তারা রেপুটেড, এরকম যারা আছেন তাদেরকেও আমরা বিভিন্ন সময় ফেলিসিটেট করবো এই 1 বছর কালের মধ্যে। এটা আমরা চিন্তাভাবনা করেছি। এবং আমাদের রাজ্যের যে শিল্পীরা আছেন, সেই শিল্পীরা এখন দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমন্ত্রিত হচ্ছেন এবং তারা স্বীকৃতি পাচ্ছেন, বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন। সেগুলো আমাদের কাছে একটা বিশেষ ব্যাপার। এবং এই আর্ট কলেজের যে 50 বছরের আমাদের যে ইতিহাস, তাতে এই স্বর্ণপালকগুলো দিনে দিনে যুক্ত হচ্ছে।
আমরা এই অনুষ্ঠানটা শুরু করার আগে একটা মানে জনসাধারণের মধ্যে একটা কৌতূহল এবং তাদের মধ্যে একটা সচেতনতা তৈরি করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 4 তারিখই আমাদের একটা র্যালি হবে, অর্থাৎ 4 সেপ্টেম্বর। 9 তারিখ থেকে আমাদের মূল প্রোগ্রাম, 4 সেপ্টেম্বরে আমরা একটা র্যালি করছি। যে র্যালিটা আমাদের রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হবে আগরতলায়, এবং রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হয়ে আমরা রাজবাড়ি, আমাদের তুলসীবতী, জ্যাকসন গেট হয়ে ওরিয়েন্ট চৌমনি হয়ে তারপরে আমরা যাব ভিএম চৌমনি, এটা হয়ে টিআরটিসি হয়ে আবার রবীন্দ্র ভবনে ফিরে আসবে। তো এইটা হচ্ছে টাইমটা হচ্ছে আমাদের বিকেল 3টে। তো 3টের সময় আমরা সবাই এখানে জমায়েত হব, হয়ে তারপরে আমরা সবাই মিলে একটা অত্যন্ত সুন্দর এবং কালারফুল আমাদের একটা র্যালি করার প্ল্যান আছে। যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয় তাহলে আমরা সঠিক সময় সেটা করব এবং একটা দর্শনীয় একটা শোভাযাত্রা হবে বলে আমরা বিশ্বাস করছি। এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম। এখানে আর যদি কোনো কিছু আমাদের বলার থাকে আমাদের এখানে। আচ্ছা, আমি প্রথমেই পরিচয় পর্বটা শুরু করি। আমাদের আর্ট কলেজের গোল্ডেন জুবলি ইয়ার এই বছর সেলিব্রেশন, তো এই বিষয় নিয়েই মূলত আমাদের আজকে বলা। আমি প্রথমে একেবারে আমার বাদিক থেকে যাই। হরেকৃষ্ণ পাল রাজ্যের একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন শিক্ষক। তারপরেই যিনি রয়েছেন আর্ট কলেজের এই মুহূর্তে যিনি প্রিন্সিপাল রয়েছেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য স্যার, এবং প্রত্যেকেই আসলে আমরা আর্ট কলেজের ছাত্র। এবং এর পরেই রয়েছেন অভিজিৎ স্যারের পরেই রয়েছেন অপরেশ পাল, ত্রিপুরা আর্ট কলেজের একেবারে প্রথম যে ব্যাচের স্টুডেন্ট। এরপরেই রয়েছেন রাজ্যের আরও একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সৌমিত্রা নন্দী, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। এরপরে রয়েছেন মিতালি গঙ্গোপাধ্যায়, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী, পাশাপাশি প্রাক্তন শিক্ষিকা। এবং আমি ওই পারে বসি সাধারণত, আজকে আমিও প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবে এই পারে। স্যার, আমি আমাদের রাজ্যের একমাত্র সরকারি আর্ট কলেজ গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, তার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছি। এবং একটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমাদের শিল্পীদের কাছে, রাজ্যবাসীর কাছে এবং শিল্পপ্রেমী প্রত্যেক মানুষের কাছে, আমরা আমাদের এই আর্ট কলেজ 50 বছরে পা দিতে যাচ্ছে। আগামী 9 সেপ্টেম্বর 2025 সালে আমাদের কলেজ 50 বছরে পা দিচ্ছে। 9 সেপ্টেম্বর 1975-এ এই কলেজের এস্টাবলিশমেন্ট, প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা 50টা বছর পেরিয়ে এসেছি এবং আজকে আমরা আমাদের একটা উজ্জ্বল সময় আমরা তার মধ্যে এন্ট্রি করছি। তো 1 বছর কাল আমাদের এই অনুষ্ঠান চলবে। এর মধ্যে 2026 সালের 9 সেপ্টেম্বর আমরা এটার সেলিব্রেশন শেষ করব, অর্থাৎ আমাদের ভ্যালিডিকশনটা হবে। এই 1 বছর কালের মধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি, যেমন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল লেভেলের সেমিনার, এখানে ওয়ার্কশপ, এখানে বিভিন্ন ধরনের আর্ট রিলেটেড যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয় সেগুলো, এক্সিবিশন থাকবে তার মধ্যে, ফেস্টিভ্যাল থাকবে তার মধ্যে। এই হচ্ছে টোটাল বছরে যেটা হবে। কিন্তু প্রথম যেটা 9 তারিখে আমাদের যে উদ্বোধন পর্বটা হচ্ছে, 9 তারিখে আর্ট কলেজ চত্বরেই আমরা 5 দিনের একটা অনুষ্ঠান রেখেছি, যেটা এই সেলিব্রেশন যেটা হবে তার প্রারম্ভিক প্রোগ্রামটা। তো এই 5 দিনের প্রোগ্রামে আমরা 9 তারিখে সন্ধ্যে 6টার সময় উদ্বোধন হবে। আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ডক্টর মানিক সাহা, প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে, এবং আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি এখন মন্ত্রী আছেন কিশোর বর্মন মহোদয়কে। তো আমরা আশা করছি তারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে সামিল হবেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে আমাদের এই প্রোগ্রামের উদ্বোধন সম্ভবত হবে। এবং এই অনুষ্ঠানে আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি সচিব, তাকেও সম্ভবত আমরা পাবো বিশেষ অতিথি হিসেবে। আমরা আমাদের অধিকর্তাকে পাবো এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানের শিল্পী হিসেবে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা শ্রীমতী সৌমিত্রা নন্দী মহোদয়াও আমাদের এই প্রোগ্রামে থাকার কথা আছে। তো আমরা এই যে 5 দিনের যে প্রোগ্রাম, 9 তারিখ 6টায় উদ্বোধন হবে, কিন্তু তারপর থেকে প্রতিদিন 12টা থেকে 8টা অবধি রাত্রে খোলা থাকবে। এবং এই সময়কালের মধ্যে আমরা আমাদের একটা ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, এই ফেস্টটা আর্ট ফেস্ট আমরা বলছি তাকে।
তাতে রাজ্যের প্রাক্তন এবং বর্তমান যারা ছাত্রছাত্রী তারা তাদের আর্ট মেটেরিয়াল নিয়ে ওখানে ডিসপ্লে করবেন এবং সেখানে অনেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। সেটা সেলেবল সব আর্ট প্রোডাক্ট এখানে রাখা হবে। এখানে আমরা একটা এক্সিবিশন করছি, যে এক্সিবিশনের মধ্যে মূলত ফটোগ্রাফ এক্সিবিশন। আমাদের এই ত্রিপুরা আর্ট কলেজের যাতে মোটামুটি একটা হিস্ট্রি আমরা তুলে ধরতে পারি, তো সেরকম ধরনের একটা আমরা ফটোগ্রাফ গ্যালারি রাখছি। আমাদের কালেকশানে এই 50 বছরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বড় বড় শিল্পীরা এখানে এসছেন। তারা যে কাজগুলো করেছেন ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বাইরেরও, তো তারা যে কাজগুলো করেছেন তাদের একটা কালেকশন আমাদের আছে। এই কালেকশনটাকে আমরা জনসাধারণের কাছে খুলে দিচ্ছি এবং সেখানে যাতে সবাই দেখতে পারেন এই কাজগুলো, তার জন্য আমরা একটা ব্যবস্থা করছি। এটা আমাদের আর্কাইভের তরফ থেকে করা হচ্ছে। এছাড়া আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের কলেজের যারা এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট এখন তাদেরকে নিয়ে আমরা সিলেক্টেড কাজ নিয়ে আরেকটা এক্সিবিশন রাখছি। এই অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আর্টস সেমিনার এবং আর্ট রিলেটেড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, এই সব কিছুকে নিয়ে আমরা সাজিয়েছি এই অনুষ্ঠানটা। আমরা রাজ্যবাসীর কাছে এবং যারা শিল্পপ্রেমী মানুষ আছেন প্রত্যেকের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে যে আমাদের এই যে প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান তাতে সবাই আপনারা সামিল হবেন, আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন এবং শিল্প রস আপনারা নিতে পারবেন, এটা আমরা বিশ্বাস করি। সেই সঙ্গে আমাদের বছরব্যাপী যে প্রোগ্রামগুলো চলবে তার সম্পর্কে আমরা সময় সময় জানিয়ে দেবো কী কী প্রোগ্রামগুলো আমরা হাতে নিচ্ছি এবং আপনারা সবাই এটা আসবেন এবং এটা উপভোগ করবেন, সেটা আমাদের একান্তই ইচ্ছা। এবং রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতির যে পরিমণ্ডল তাকে যাতে আমরা আরও প্রসারিত করতে পারি এবং এটাকে যাতে আমরা দেশে এবং দেশের বাইরেও ছড়িয়ে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। এখানে আরেকটা বিশেষ বিষয় থাকে, এই বিষয়গুলোকে প্রচারে নিয়ে যাবেন এবং যত বেশি প্রচারে যাবে খুব স্বাভাবিকভাবেই আরও অনেক মানুষের এটা তো ল্যাবস তো দেখা গেছে। এখানে হোস্টেলে আমরা দুজন আমাদের সম্মানিত মিনিস্টার আছেন সেখানে এবং আমরা যারা এমএলএ ওনারাও এখানে থাকেন, কিন্তু দেখা গেছে যে এখানে কে আছে কে নাই সেটা রেজিস্ট্রেশন হয় না। এখানে কার গাড়ি এসে ঢুকে সেটাও রেজিস্ট্রেশন হয় না। সেখানে আপনার বাইক স্কুটি এগুলোও আছে। আর সবচেয়ে মানে বিপদ হলো এমএলএ হোস্টেলে আপনার সেখানে সিনেমার শুটিং হয়েছে, হ্যাঁ সিনেমার শুটিং হয়েছে, তারপরে এখানে গাড়ি পার্কিং করে চলে যায়। অনেক সময় এখানে বসে আড্ডা মারে বাইরের লোকগুলি, এগুলি আমাদের সব অপরিচিত লোক। সুতরাং আমি বলবো যে এখানে নিরাপত্তাটা জোরদার করা হোক এবং আজকে মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এখানে জোরদার নিরাপত্তা করা হবে এবং ডিজি এবং আইজিপি উনি ল অ্যান্ড অর্ডার উনিও আছেন, আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। আমাদের সবার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে যে ওনারাও এই বিষয়টা সিরিয়াসলি দেখতেছে। ঠিক আছে। নিরাপত্তা বলতে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এত রাতে, তাও রাত 10টার সময়, এটা একদমই ঠিক না। এইসব ডিসপিউট হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে আমি মনে করি। এবং আজকে আমরা ডিজি এবং আইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরাও ভিজিট করেছে এমএলএ হস্টেল। তখনই আমাদের এমএলএ আমাদের আঙ্কেল রঞ্জিত দেববর্মার ঘরে বসে আমরা আলোচনা করেছি যাতে আগামী ভবিষ্যতে এরকম কোনো সিকিউরিটি ল্যাপস যাতে না হয় আমাদের এমএলএ হস্টেলে, সেটার জন্য আমরা কথা বলেছি। এবং এখন থেকে আজকে থেকেই এই সিরিয়াস সিকিউরিটি ম্যাটারটা ওরা লুক আফটার করবে। এখানে আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার যেহেতু আছেন
উনিও আমাদেরকে এসিউরেন্স করেছে যে সিকিউরিটির ম্যাটারে আর কোনো প্রবলেম হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কি বলেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী রিপ্লাইতে কি বলেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা যেটা ডিজি সাহেবকে বলেছি, আমাদের সিকিউরিটির ম্যাটারটা ওটাই ওনাকেও বলেছি যে এরকম ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে একটা এমএলএ হোস্টেল প্রোটেক্টেড এরিয়াতে কীভাবে এত রাতে সাধারণ জনগণ ঢুকে এভাবে এমএলএর সঙ্গে লাইভ থ্রেটেনিং দিতে পারে, এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা ওনাকে করেছি এবং উনিও অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে উনি দেখবেন যে কীভাবে এটা হয়েছে এবং আইনের পথেই চলবে, উনি ওই কথাটা আমাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে। শাসক দলের শরিক বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও মূল শরিকের বিধায়কের রুম থেকে বেরিয়ে আক্রমণ আপনাদের উপর, সামনে এডিসি নির্বাচন, বিষয়টা কীভাবে দেখছেন? এখানে শুধু আমাদের শারীরিক দল অথবা এটা কোন দলের এমএলএর বিষয় না, প্রত্যেকটা এমএলএ লাইফ থ্রেটেনিং বলে আমরা মনে করি। যেভাবে আমাদের ফিলিপ কুমার রিয়াং এমএলএ সাহেবকে যে থ্রেটেনিং দিয়েছে, এটা শুধু ফিলিপ কুমার দেববর্মা রিয়াংকে নয়, এটা পুরো এমএলএকেই থ্রেটেনিং দিয়েছে। এটা কোন দলের এমএলএ না, অল এমএলএস। ত্রিপুরার একদম 9-10টার সময় আমি আমার কোয়ার্টারের দরজার বাইরে আসলাম, তো তখন 3-4 জন লোক একদম মদ নেশাতে তারা আমার ধমকি দিছে এবং আমার বিভিন্ন লাইফ থ্রেটনিং করছে আর আমার অনেকভাবে ধমকি দিছে। এটাই আর কি। ওরা ভিতরে ঢুকলো কীভাবে এটা আমি কইতে পারতাম না, বাট আই থিঙ্ক তারা একজনের কাছে মনে আইছে, আমার যে উপরের কোয়ার্টার তাই না, এখানে মনে আইছে। কার কাছে এটা? প্রমোদ রিয়াংয়ের কাছে মনে আইছে। বিজেপি এমএলএ? হ্যাঁ, বিজেপি এমএলএ। উনি তারা কি মতামত অবস্থা ছিল? টোটালি দে আর ইন মানে হাইলি ইনটক্সিকেটেড। তারা কি পলিটিক্যালি কিছু বলে হুমকি দিয়েছে আপনাকে? বলে লাইফ থ্রেটনিং, হ্যাঁ, আমাকে মারে ফেলবে এবং আমার মাথা কাটে রাখবে, সেইভাবে 400-500 জন লোক আনবে সে আর। তারা কি আগে থেকে আপনাকে চিনতো বা আপনি চিনতেন? না না না। কয়জন ছিল তারা? 3 জন, একজন নিচে আসছিল। তাহলে হঠাৎ করে আপনার উপরে এখানে ওরা এইভাবে আমি এটা বলতে পারবো না কিভাবে হঠাৎ এটা। আমি তো আমার ফ্যামিলি ম্যাটারে একটু বাইরে কথা কইতেছিলাম, তখন হঠাৎ তারা কোনখান থেকে আইলো, দেখা গেল, পরে জানা গেল এটা প্রমোদ রিয়াংয়ের কাহিনী থেকে আইছে। তারপরে এই আর কি। তারা কি জনজাতি অংশ ছিল? এখানে বহুত আছে, জনজাতিও আছে, নন জনজাতি। প্রমোদ রিয়াংয়ের সঙ্গে কি এরপরে আপনার কথা হয়েছে? না না, তাইনের সাথে আমার কোনো কথা। টুডে খুবই তলানিতে বলে আমরা মনে করব। এটা যদি আমরা সামনের দিনে কারেকশন যদি করা না হয়, তাহলে আমরা ভবিষ্যতে ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে আমরা অবশ্যই বিধানসভায় যদি প্রয়োজন হয় আমরা প্রশ্ন তুলব। মন্ত্রী এখন অবধি তো আইব। কয়টা বাজে আইয়ে দেনে? আয়ে তো তার মতো এখন অবধি 10:30টার উপর বাজে, এখন অবধি আইছে না। আপনি একমাত্র আমরা আইলাম আপনাদের, আপনি কি বলবেন? না, যার ডিউটি যার আমার বলার কি আছে। আপনি কটার সময়? আমার টাইমে আমি আই 10টা। আপনার অফিসার এখনো আইলো না, আপনি
কি বিজি থাকতে পারে, হয়তো কি কাজ থাকতে পারে তাদের। না না, প্রতিনিয়ত এরকম 12টা পরে তাই না অফিসাইয়ে, সেটা আপনারা ভালো করে জানেননি বিষয়টা? আপনারা দেখবেন, আমি কি করবো। না না, আপনারা জানেননি বিষয়টা তাই না, যে 12টা পরে আসে? আমার কি দেখবে তো সবাই না না, আপনারা জানেননি বিষয়টা? হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে আলাপ করে না, আমার কি আলাপ? না না, বিষয়টা আসে, এটা জানেননি আপনারা তাই না, 12টা পরে যায় সবাই গিয়ে আসে। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ, তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোচ্ছে, তো ইনজিড পার্সেন্ট নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটাল নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়, অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস কন্ডিশন। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ, তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোচ্ছে, তো ইনজিড পার্সেন্ট নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটাল নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়, অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস কন্ডিশন। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রাউতকলা। রাউতকলা কতক্ষণ ধরে পেশেন্ট আটকে আসলো অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে? আটকাইছে, এরার গার্জেন আসছিল না, ওখানে দিয়ে দিছে। গার্জেন না থাকা কালে গার্জেনরা খবর দেওয়া হয়েছে, ওখানে অ্যাম্বুলেন্স লিয়ে গেছে। এই হসপিটালে কোনো স্টাফ আসলো না? ওই আসছিল, স্টাফ তো আসছিল। মানে তারা কেউ যাইতে রাজি না নাকি? এরা তো যাইতে রাজি না, স্টাফ তো ব্যস্ত আছিল, সবাই এনে লইয়াছিল। তো গার্জেনরা খবর পাওয়া হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স তো গেছে গিয়া যাই আছে, এরা জীবিত যাইব।
पे कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है मिस्टर फिलिप रियान, उनके साथ में कुछ लोगों की कहा सुनी हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसको और हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं सिक्योरिटी, और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके, उसको हम किसी को आइडेंटिफाइड है। हाँ, कितने लोग थे? 3 लोग थे, 2 या 3 लोग थे, और वो यहाँ पे गए थे, किसी के गेस्ट बन के ही गए थे, तो उनको हम देख रहे हैं। सर एमएलए हॉस्टल में इस तरह के तो है, यहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी है। अगर आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों का हुआ, 2-3 लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल एमएलए के साथ, और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे, कैसे थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ में हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको जो है और दुरुस्त करें सिक्योरिटी अरेंजमेंट सर। और हाँ सच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ किया जाता है ओनली गेस्ट को ही अंदर अलाउ किया जाता है, ओनली गेस्ट को ही अलाउ किया जाता है। बैठे रहता है, जो रास्ता ब्लॉक करके भी बैठे रहता है, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हम देख रहे हैं, आसपास की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है हम फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं। ঠিক আছে। আরে কি আসলো টেন্ডার? তুই স্বপ্ন দেওয়াস না? আর তুমি একটু বিপ্লবের শাস্তি তোমার তো কইব তুমি টেন্ডার পার্টি का क्लब बसले मनोज लेन का क्लब
আন্তর্জাতিক কলা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। 2 দিনব্যাপী চলবে এই উৎসব। এই উৎসবে প্রতি বছর 2015 থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এর সূচনা করেছেন এবং আগামী দিন বিকশিত ভারতের সংকল্পকে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে প্রত্যেকটি স্কুলে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যেন পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং তার সাহিত্যের যে গুরুত্ব, তার প্রতি তাদের আগ্রহ এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পড়াশোনার পাশাপাশি যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা বা বিভিন্ন ধরনের বিষয়গুলো সুপ্ত হয়ে আছে সেইগুলোকে প্রকাশিত করার জন্য এই এডুকেশন দপ্তরের দ্বারা আয়োজিত এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে আমি আমার রাজ্যের, আমার দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই আগামী দিনের জন্য, যে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি এই কলা উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ভবিষ্যৎকে উন্নত করার আরও এক নতুন পথের সূচনা পেয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে তুলসীপতি স্কুলের আলোকিক মঞ্চে আমাদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন যিনি আমাদের 20 নম্বর ওয়ার্ড কর্পোরেটর তথা আগরতলা পৌর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপারসন শ্রীমতী রত্না দত্ত মহোদয়া, পাশাপাশি এডুকেশন দপ্তরের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ এই রাজ্যের পশ্চিম জেলার সমস্ত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আছেন। প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানায় এবং বিকশিত ভারত 2047-এর মধ্যে এক ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 100তম যে সেই বৎসরের পূর্তিতে আমরা সেই কলা উৎসবকে এই রাজ্যের, এই দেশের প্রত্যেক ঘরে দেখতে চাই এবং তার উৎসাহ, তার উদ্দীপনা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জীবনে আমরা দেখতে চাই। समृद्धि की ज्योति हम, आईटी में भी मल्टी हम, आसमान को छूता लिपटी हम, घर घर की रोटी हम, बेटा सवार बेटी हम, किसान शक्ति हम, देशभक्ति हम, राम हम रही हम, सबका साथ भारत हम, नेशन भारत हम, स्टार्टअप भारत हम। আমরা বড় করে দিচ্ছি আপনাদের মনে হতে পারে একটু জোরে করতালি হোক। আজকে আমরা প্রাণবন্ত আজকের এই উদ্বোধনী পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক স্বাগত।
উপহার দ্বারা আমাদের অতিথিদের বরণ করছি। এই ফুলের বুকেটি পশ্চিম জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব 2025। প্রথমে আমরা বরণ করে নেব আমাদের সম্মানিত শ্রদ্ধা, সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আপনারা সকলেই জানেন প্রস্তুত করেছে জন্মদিন জল সূর্যের মাধ্যমে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করবেন আপনারা সকলে। ওইটা জানো মুখ প্রাণীর সংসার আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের এই কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় যে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন এখনও, অনেকে হয়তো আমাদের মধ্যে নেই এখন, কিন্তু তারপরেও আমাদের ইচ্ছে আছে যে যারা আছেন তাদেরকেও আমরা ডাকবো এবং যারা নেই তাদের পরিবারের পক্ষকে আমরা ডাকবো, তারা আসবেন, তাদেরকে আমরা ফেলিসিটেট করবো, আমরা সম্মাননা জানাবো। কারণ এই আর্ট কলেজ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন এবং যাদের এই কন্ট্রিবিউশনে আজকে আমরা এখানে আছি তাদেরকে আমরা সম্মানিত করতে চাই। সেই সঙ্গে এই আর্ট কলেজটা যখন একসময় তৈরি হয়েছিল সেটা আমরা জানি এবং অনেকেই এই ইতিহাসটা জানে যে আমাদের পুরনো রবীন্দ্র ভবনের বারান্দার থেকে প্রথম ক্লাসটা শুরু হয়েছিল। মানে এটা তখন আমাদের প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়ার সময় যে প্রিন্সিপালের দায়িত্বে যিনি ছিলেন, অর্থাৎ যার উদ্যোগটা বিশেষভাবে ছিল, তিনি ডক্টর সুমঙ্গল সেন। আজকে আমাদের মধ্যে তিনি নেই। তো ডক্টর সুমঙ্গল সেন এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সময়ের যিনি আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন অতীব চৌধুরী, তাদের একটা বিশেষ উদ্যোগ ছিল এই কাজটা করার ক্ষেত্রে এবং ওইখানে শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্র ভবনের বারান্দায় প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছিল। এবং তখন যারা আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের যে স্টুডেন্টরা ছিলেন, আমার পাশে এখন আছেন আমাদের রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী অপরেশ পাল মহোদয়, তিনি এবং আমাদের সেই সময় যারা এই আর্ট কলেজটাকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন তার মধ্যে একজন আমাদের সৌমিত্রা ম্যাডাম মহোদয়। তো তারা এখানে তাদের উদ্যোগেই আজকে আমরা এখানে আছি। তো তাদেরকে আমরা সম্মাননা বিশেষভাবে জানাতে চাই, প্রথম ব্যাচের যারা ছাত্রছাত্রী আছেন তারা এবং আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা যারা প্রতিষ্ঠার সময় যারা আছেন। এরপরে আমরা ধাপে ধাপে আমাদের এই আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে পাশ করে আজকে দেশে অথবা বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত এবং অসাধারণ কাজ করছেন এরকম অনেক আমাদের শিল্পীরা আছেন, তাদেরকে আমরা ধাপে ধাপে স্বীকৃতি জানাবো। এবং যারা আমাদের রাজ্য থেকে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডে, আমরা জানি যে এই রাজ্যে অনেক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এসছে এবং এই আর্ট কলেজের যে 75 সাল, এই 50 সাল, এই 50 সালের মধ্যে দুজন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডই এসেছেন যারা ললিত কলার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তার মধ্যে 2023 সালে একজন, তার নাম হচ্ছে সোমেন দেবনাথ, এবং 2025 সালে তপতি ভৌমিক। এই দুজনকেও আমরা সেদিন ফেলিসিটেট করব। এছাড়াও রাজ্যে আমাদের কলেজে থেকে পাশ করে বেরোননি, কিন্তু রাজ্যে তারা বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন, ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, ইন্টারন্যাশনালি তারা রেপুটেড, এরকম যারা আছেন তাদেরকেও আমরা বিভিন্ন সময় ফেলিসিটেট করবো এই 1 বছর কালের মধ্যে, এটা আমরা চিন্তাভাবনা করেছি। এবং আমাদের রাজ্যের যে শিল্পীরা আছেন, সেই শিল্পীরা এখন দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমন্ত্রিত হচ্ছেন এবং তারা স্বীকৃতি পাচ্ছেন, বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন। সেগুলো আমাদের কাছে একটা বিশেষ ব্যাপার। এবং এই আর্ট কলেজের যে 50 বছরের আমাদের যে ইতিহাস, তাতে এই স্বর্ণপালকগুলো দিনে দিনে যুক্ত হচ্ছে।
আমরা এই অনুষ্ঠানটা শুরু করার আগে একটা মানে জনসাধারণের মধ্যে একটা কৌতূহল এবং তাদের মধ্যে একটা সচেতনতা তৈরি করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 4 তারিখই আমাদের একটা র্যালি হবে, অর্থাৎ 4 সেপ্টেম্বর। 9 তারিখ থেকে আমাদের মূল প্রোগ্রাম, 4 সেপ্টেম্বরে আমরা একটা র্যালি করছি। যে র্যালিটা আমাদের রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হবে আগরতলায়, এবং রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হয়ে আমরা রাজবাড়ি, আমাদের তুলসীবতী, জ্যাকসন গেট হয়ে ওরিয়েন্ট চৌমনি হয়ে তারপরে আমরা যাব ভিএম চৌমনি, এটা হয়ে টিআরটিসি হয়ে আবার রবীন্দ্র ভবনে ফিরে আসবে। তো এইটা হচ্ছে টাইমটা হচ্ছে আমাদের বিকেল 3টে। তো 3টের সময় আমরা সবাই এখানে জমায়েত হব, হয়ে তারপরে আমরা সবাই মিলে একটা অত্যন্ত সুন্দর এবং কালারফুল আমাদের একটা র্যালি করার প্ল্যান আছে। যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয় তাহলে আমরা সঠিক সময় সেটা করব এবং একটা দর্শনীয় একটা শোভাযাত্রা হবে বলে আমরা বিশ্বাস করছি। এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম। এখানে আর যদি কোনো কিছু আমাদের বলার থাকে আমাদের এখানে। আচ্ছা, আমি প্রথমেই পরিচয় পর্বটা শুরু করি। আমাদের আর্ট কলেজের গোল্ডেন জুবলি ইয়ার এই বছর সেলিব্রেশন, তো এই বিষয় নিয়েই মূলত আমাদের আজকে বলা। আমি প্রথমে একেবারে আমার বাদিক থেকে যাই। হরেকৃষ্ণ পাল রাজ্যের একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন শিক্ষক। তারপরেই যিনি রয়েছেন আর্ট কলেজের এই মুহূর্তে যিনি প্রিন্সিপাল রয়েছেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য স্যার, এবং প্রত্যেকেই আসলে আমরা আর্ট কলেজের ছাত্র। এবং এর পরেই রয়েছেন অভিজিৎ স্যারের পরেই রয়েছেন অপরেশ পাল, ত্রিপুরা আর্ট কলেজের একেবারে প্রথম যে ব্যাচের স্টুডেন্ট। এরপরেই রয়েছেন রাজ্যের আরও একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সৌমিত্র নন্দী, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। এরপরে রয়েছেন মিতালি গঙ্গোপাধ্যায়, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী, পাশাপাশি প্রাক্তন শিক্ষিকা। এবং আমি ওই পারে বসি সাধারণত, আজকে আমিও প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবে এই পারে। স্যার, আমি আমাদের রাজ্যের একমাত্র সরকারি আর্ট কলেজ গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, তার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছি। এবং একটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমাদের শিল্পীদের কাছে, রাজ্যবাসীর কাছে এবং শিল্পপ্রেমী প্রত্যেক মানুষের কাছে, আমরা আমাদের এই আর্ট কলেজ 50 বছরে পা দিতে যাচ্ছে। আগামী 9 সেপ্টেম্বর 2025 সালের আমাদের কলেজ 50 বছরে পা দিচ্ছে। 9 সেপ্টেম্বর 1975-এ এই কলেজের এস্টাবলিশমেন্ট। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা 50টা বছর পেরিয়ে এসেছি এবং আজকে আমরা আমাদের একটা উজ্জ্বল সময়ে আমরা তার মধ্যে এন্ট্রি করছি। তো 1 বছর কাল আমাদের এই অনুষ্ঠান চলবে। এর মধ্যে 2026 সালের 9 সেপ্টেম্বর আমরা এটার সেলিব্রেশন শেষ করব, অর্থাৎ আমাদের ভ্যালিডিকশনটা হবে। এই 1 বছর কালের মধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি, যেমন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল লেভেলের সেমিনার, এখানে ওয়ার্কশপ, এখানে বিভিন্ন ধরনের আর্ট রিলেটেড যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয় সেগুলো, এক্সিবিশন থাকবে তার মধ্যে, ফেস্টিভ্যাল থাকবে তার মধ্যে। এই হচ্ছে টোটাল বছরে যেটা হবে। কিন্তু প্রথম যেটা 9 তারিখে আমাদের যে উদ্বোধন পর্বটা হচ্ছে, 9 তারিখে আর্ট কলেজ চত্বরেই আমরা 5 দিনের একটা অনুষ্ঠান রেখেছি, যেটা এই সেলিব্রেশন যেটা হবে তার প্রারম্ভিক প্রোগ্রামটা। তো এই 5 দিনের প্রোগ্রামে আমরা 9 তারিখে সন্ধ্যে 6টার সময় উদ্বোধন হবে। আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ডক্টর মানিক সাহা, প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে, এবং আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি এখন মন্ত্রী আছেন কিশোর বর্মন মহোদয়কে। তো আমরা আশা করছি তারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে সামিল হবেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে আমাদের এই প্রোগ্রামের উদ্বোধন সম্ভবত হবে। এবং এই অনুষ্ঠানে আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি সচিব, তাকেও সম্ভবত আমরা পাবো বিশেষ অতিথি হিসেবে। আমরা আমাদের অধিকর্তাকে পাবো এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানের শিল্পী হিসেবে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা নন্দী মহোদয়াও আমাদের এই প্রোগ্রামে থাকার কথা আছে। তো আমরা এই যে 5 দিনের যে প্রোগ্রাম, 9 তারিখ 6টায় উদ্বোধন হবে, কিন্তু তারপর থেকে প্রতিদিন 12টা থেকে 8টা অবধি রাত্রে খোলা থাকবে। এবং এই সময়কালের মধ্যে আমরা আমাদের একটা ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, এই ফেস্টটা আর্ট ফেস্ট আমরা বলছি তাকে।
তাতে রাজ্যের প্রাক্তন এবং বর্তমান যারা ছাত্রছাত্রী তারা তাদের আর্ট মেটেরিয়াল নিয়ে ওখানে ডিসপ্লে করবেন এবং সেখানে অনেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। সেটা সেলেবল সব আর্ট প্রোডাক্ট এখানে রাখা হবে। এখানে আমরা একটা এক্সিবিশন করছি, যে এক্সিবিশনের মধ্যে মূলত ফটোগ্রাফ এক্সিবিশন। আমাদের এই ত্রিপুরা আর্ট কলেজের যাতে মোটামুটি একটা হিস্ট্রি আমরা তুলে ধরতে পারি, তো সেরকম ধরনের একটা আমরা ফটোগ্রাফ গ্যালারি রাখছি। আমাদের কালেকশানে এই 50 বছরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বড় বড় শিল্পীরা এখানে এসছেন। তারা যে কাজগুলো করেছেন ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বাইরেও, তো তারা যে কাজগুলো করেছেন তাদের একটা কালেকশন আমাদের আছে। এই কালেকশনটাকে আমরা জনসাধারণের কাছে খুলে দিচ্ছি এবং সেখানে যাতে সবাই দেখতে পারেন এই কাজগুলো, তার জন্য আমরা একটা ব্যবস্থা করছি। এটা আমাদের আর্কাইভের তরফ থেকে করা হচ্ছে। এছাড়া আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের কলেজের যারা এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট এখন তাদেরকে নিয়ে আমরা সিলেক্টেড কাজ নিয়ে আরেকটা এক্সিবিশন রাখছি। এই অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আর্টস সেমিনার এবং আর্ট রিলেটেড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, এই সব কিছুকে নিয়ে আমরা সাজিয়েছি এই অনুষ্ঠানটা। আমরা রাজ্যবাসীর কাছে এবং যারা শিল্পপ্রেমী মানুষ আছেন প্রত্যেকের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে যে আমাদের এই নিয়ে প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান, তাতে সবাই আপনারা সামিল হবেন, আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন এবং শিল্প রস আপনারা নিতে পারবেন, এটা আমরা বিশ্বাস করি। সেই সঙ্গে আমাদের বছরব্যাপী যে প্রোগ্রামগুলো চলবে তার সম্পর্কে আমরা সময় সময় জানিয়ে দেবো কী কী প্রোগ্রামগুলো আমরা হাতে নিচ্ছি এবং আপনারা সবাই এটা আসবেন এবং এটা উপভোগ করবেন, সেটা আমাদের একান্তই ইচ্ছা। এবং রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতির যে পরিমণ্ডল তাকে যাতে আমরা আরও প্রসারিত করতে পারি এবং এটাকে যাতে আমরা দেশে এবং দেশের বাইরেও ছড়িয়ে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। এখানে আরেকটা বিশেষ বিষয় থাকে, এই বিষয়গুলোকে প্রচারে নিয়ে যাবেন এবং যত বেশি প্রচারে যাবে খুব স্বাভাবিকভাবেই আরও অনেক মানুষের এটা তো ল্যাবস তো দেখা গেছে। এখানে হোস্টেলে আমরা দুইজন আমাদের সম্মানিত মিনিস্টার আছেন সেখানে, এবং আমরা যারা এমএলএ ওনারাও এখানে থাকেন, কিন্তু দেখা গেছে যে এখানে কে আছে কে নাই সেটা রেজিস্ট্রেশন হয় না। এখানে কার গাড়ি এসে ঢুকে সেটাও রেজিস্ট্রেশন হয় না। সেখানে আপনার বাইক স্কুটি এগুলোও আছে। আর সবচেয়ে মানে বিপদ হলো এমএলএ হোস্টেলে আপনার সেখানে সিনেমার শুটিং হয়েছে, হ্যাঁ সিনেমার শুটিং হয়েছে, তারপরে এখানে গাড়ি পার্কিং করে চলে যায়। অনেক সময় এখানে বসে আড্ডা মারে বাইরের লোকগুলি, এগুলি আমাদের সব অপরিচিত লোক। সুতরাং আমি বলবো যে এখানে নিরাপত্তাটা জোরদার করা হোক এবং আজকে মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এখানে জোরদার নিরাপত্তা করা হবে এবং ডিজি এবং আইজিপি উনি ল অ্যান্ড অর্ডার উনিও আছেন, আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, আমাদের সবার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে যে ওনারাও এই বিষয়টা সিরিয়াসলি দেখতেছে। নিরাপত্তা বলতে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এত রাতে, তাও রাত 10টার সময়, এটা একদমই ঠিক না। এইসব ডিসপিউট হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে আমি মনে করি। এবং আজকে আমরা ডিজি এবং আইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরাও ভিজিট করেছে এমএলএ হস্টেল। তখনই আমাদের এমএলএ আমাদের আঙ্কেল রঞ্জিত দেববর্মার ঘরে বসে আমরা আলোচনা করেছি যাতে আগামী ভবিষ্যতে এরকম কোনো সিকিউরিটি ল্যাপস যাতে না হয় আমাদের এমএলএ হস্টেলে, সেটার জন্য আমরা কথা বলেছি। এবং এখন থেকে আজকে থেকেই এই সিরিয়াস সিকিউরিটি ম্যাটারটা ওরা লুক আফটার করবে। এখানে
আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার যেহেতু আছেন, উনিও আমাদেরকে এসিউরেন্স করেছে যে সিকিউরিটির ম্যাটারে আর কোনো প্রবলেম হবে না। কি বলেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী রিপ্লাইতে কি বলেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা যেটা ডিজি সাহেবকে বলেছি, আমাদের সিকিউরিটির ম্যাটারটা ওটাই ওনাকেও বলেছি যে এরকম ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে একটা এমএলএ হোস্টেল প্রোটেক্টেড এরিয়াতে কীভাবে এত রাতে সাধারণ জনগণ ঢুকে এভাবে এমএলএর সঙ্গে লাইভ থ্রেটেনিং দিতে পারে, এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা ওনাকে করেছি এবং উনিও অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে উনি দেখবেন যে কীভাবে এটা হয়েছে এবং আইনের পথেই চলবে, উনি ওই কথাটা আমাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে। শাসক দলের শরিক বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও মূল শরিকের বিধায়কের রুম থেকে বেরিয়ে আক্রমণ আপনাদের উপর, সামনে এডিসি নির্বাচন, বিষয়টা কীভাবে দেখছেন? এখানে শুধু আমাদের শারীরিক দল অথবা এটা কোন দলের এমএলএর বিষয় না, প্রত্যেকটা এমএলএ লাইফ থ্রেটেনিং বলে আমরা মনে করি। যেভাবে আমাদের ফিলিপ কুমার রিয়াং এমএলএ সাহেবকে যে থ্রেটেনিং দিয়েছে, এটা শুধু ফিলিপ কুমার দেববর্মা রিয়াংকে নয়, এটা পুরো এমএলএকেই থ্রেটেনিং দিয়েছে। এটা কোন দলের এমএলএ না, অল এমএলএস। ত্রিপুরার একদম 9-10টার সময় আমি আমার কোয়ার্টারের দরজার বাইরে আসলাম, তো তখন 3-4 জন লোক একদম মদ নেশাতে তারা আমার ধমকি দিছে এবং আমার বিভিন্ন লাইফ থ্রেটনিং করছে আর আমার অনেকভাবে ধমকি দিছে। এইটাই আর কি। ওরা ভিতরে ঢুকলো কীভাবে এটা আমি কইতে পারতাম না, বাট আই থিঙ্ক তারা একজনের কাছে মনে আইছে, আমার যে উপরের কোয়ার্টার তাই না, এখানে মনে আইছে। কার কাছে এটা? প্রমোদ রিয়াংয়ের কাছে মনে আইছে। বিজেপি এমএলএ? হ্যাঁ, বিজেপি এমএলএ। উনি তারা কি মতো অবস্থায় ছিল? হ্যাঁ, টোটালি দে আর ইন মানে হাইলি ইনটক্সিকেটেড। তার কি পলিটিক্যালি কিছু বলে হুমকি দিয়েছে আপনাকে? বলে লাইফ থ্রেটনিং, হ্যাঁ, আমাকে মারে ফেলবে এবং আমার মাথা কাটে রাখবে, সেইভাবে 400-500 জন লোক আনবে সে আর। তারা কি আগে থেকে আপনাকে চিনতো বা আপনি চিনতেন? না না না। কয়জন ছিল তারা? 3 জন, একজন নিচে আসছিল। তাহলে হঠাৎ করে আপনার উপরে এখানে ওরা এইভাবে আমি এটা বলতে পারবো না কিভাবে হঠাৎ এটা। আমি তো আমার ফ্যামিলি ম্যাটারে একটু বাইরে কথা কইতেছিলাম, তখন হঠাৎ তারা কোনখান থেকে আইলো, দেখা গেল পরে জানা গেল এটা প্রমোদ রিয়াংয়ের কাহিনী থেকে আইছে। তারপরে এই আর কি। তারা কি জনজাতীয় অংশ ছিল? এখানে বহুত আছে, জনজাতীয় আছে, নন জনজাতি। প্রমোদ রিয়াংয়ের সঙ্গে কি এরপরে আপনার কথা হয়েছে? না না, তাইনের সাথে আমার কোনো কথা। খুবই তলানিতে বলে আমরা মনে করব। এটা যদি আমরা সামনের দিনে কারেকশন যদি করা না হয়, তাহলে আমরা ভবিষ্যতে ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে আমরা অবশ্যই বিধানসভায় যদি প্রয়োজন হয় আমরা প্রশ্ন তুলব। মন্ত্রী এখন অবধি তো আইব। কয়টা বাজে আইয়ে দেনে? আয়ে তো তারা মতো এখন অবধি 10:30টার উপর বাজে, এখন অবধি আইছে না। আপনি একমাত্র আমরা আইলাম আপনাদের, আপনি কি বলবেন? না, যার ডিউটি যার করবো, এটা আমার বলার কি আছে। আপনি কটার সময়? আমার টাইমে আমি আই 10টার পর।
আপনার অফিসার এখনো আইলো না, আপনি কি বিজি থাকতে পারে, হয়তো কি কাজ থাকতে পারে তাদের। না না, প্রতিনিয়ত এরকম 12টা পরে তাই না অফিসে আইয়ে, সেটা আপনারাও ভালো করে জানেননি বিষয়টা? আপনারা দেখবেন, আমি কি করব। না না, আপনারা জানেননি বিষয়টা তাই না, যে 12টা পরে আসে? আমার কি দেখবে তো সবাই হবে। না না, আপনারা জানেননি বিষয়টা? হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে আলাপ করে না, আমার কি আলাপ? না না, অফিসেটা আসে, এটা জানেননি আপনারা তাই না? 12টা পরে যায় সবাই গিয়ে আসে। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটাল নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়। অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটাল নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়। অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রাউতকলা। রাউতকলা কতক্ষণ ধরে পেশেন্ট আটকে আসলো অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে? আটকাইছে, এরার গার্জেন আসিল না, ওখানে দিয়ে দিছে। গার্জেন না থাকা কালে গার্জেনরা খবর দেওয়া হয়েছে, ওখানে অ্যাম্বুলেন্স লয়ে গেছে। এই হসপিটালে কোনো স্টাফ আসলো না? ওই আসিল, স্টাফ তো আসিল। মানে তারা কেউ যাইতে রাজি না নাকি? এরা তো যাইতে রাজি না, স্টাফ তো ব্যস্ত আছিল, সবাই এনে লইয়াছে। তো গার্জেনরা খবর পাওয়া হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স তো গেছে গিয়া যাই আছে, এরা জীবিত যাইব।
एजुकेशन के साथ मिली है। यहाँ पे कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है मिस्टर फिलिप रियान, उनके साथ में कुछ लोगों की कहा सुनी हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसको और हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं सिक्योरिटी, और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके, उसको हम देख रहे हैं। किसी को आइडेंटिफाइड है। हाँ, कितने लोग थे? 3 लोग थे, 2 या 3 लोग थे, और वो यहाँ पे गए थे, किसी के गेस्ट बन के ही गए थे, तो उनको हम देख रहे हैं। सर एमएलए हॉस्टल में इस तरह के तो है यहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी है। अगर आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों का हुआ, 2-3 लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल एमएलए के साथ, और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे, कैसे थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ में हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको जो है और दुरुस्त करें सिक्योरिटी अरेंजमेंट सर। हाँ सच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ किया जाता है ओनली गेस्ट को ही अंदर अलाउ किया जाता है, ओनली गेस्ट को ही अलाउ किया जाता है। बैठे रहता है, जो रास्ता ब्लॉक करके भी बैठे रहता है, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हम देख रहे हैं, आसपास की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है हम फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं। ঠিক আছে। আরে কি আসলো টেন্ডার? তুই স্বপ্ন দেওয়াস না? আর তুমি তো বিপ্লবের শাস্তি। তোমার তো কইবই তুমি টেন্ডার পার্টি का क्लब बसले मनोज लेन का क्लब
স্কুলে জেলাভিত্তিক কলা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। দুদিনব্যাপী চলবে এই উৎসব। এই উৎসবে প্রতি বছর 2015 থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এর সূচনা করেছেন এবং আগামী দিন বিকশিত ভারতের সংকল্পকে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে প্রত্যেকটি স্কুলে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যেন পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং তার সাহিত্যের যে গুরুত্ব, তার প্রতি তাদের আগ্রহ এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পড়াশোনার পাশাপাশি যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা বা বিভিন্ন ধরনের বিষয়গুলো সুপ্ত হয়ে আছে সেইগুলোকে প্রকাশিত করার জন্য এই এডুকেশন দপ্তরের দ্বারা আয়োজিত এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে আমি আমার রাজ্যের, আমার দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই আগামী দিনের জন্য, যে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি এই কলা উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ভবিষ্যৎকে উন্নত করার আরও এক নতুন পথের সূচনা পেয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে তুলসীপতি স্কুলের আলোকিক মঞ্চে আমাদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন যিনি আমাদের 20 নম্বর ওয়ার্ড কর্পোরেটর তথা আগরতলা পৌর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপারসন শ্রীমতী রত্না দত্ত মহোদয়া, পাশাপাশি এডুকেশন দপ্তরের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ এই রাজ্যের পশ্চিম জেলার সমস্ত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আছেন। প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানায় এবং বিকশিত ভারত 2047-এর মধ্যে এক ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 100তম যে সেই বৎসরের পূর্তিতে আমরা সেই কলা উৎসবকে এই রাজ্যের, এই দেশের প্রত্যেক ঘরে দেখতে চাই এবং তার উৎসাহ, তার উদ্দীপনা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জীবনে আমরা দেখতে চাই। समृद्धि की ज्योति हम, आईटी में भी मरती हम, आसमान को छूता रहती हम, हर घर की रोटी हम, बेटा समाज बेटी हम, किसान शक्ति हम, देशभक्ति हम, राम हम रही हम, सबका साथ भारत हम, नेशन भारत हम, स्टार्टअप भारत हम। আমরা বড় করে দিচ্ছি আপনাদের মনে হতে পারে একটু জোরে করতালি হোক। আজকে আমরা প্রাণবন্ত আজকের এই উদ্বোধনী পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত।
উপহার দ্বারা আমাদের অতিথিদের বরণ করছি। এই ফুলের বুকেটি পশ্চিম জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব 2025। প্রথমে আমরা বরণ করে নেব আমাদের সম্মানিত শ্রদ্ধা সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আপনারা সকলেই জানেন জন্মদিন জল সূর্যের মাধ্যমে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করবেন আপনারা সকলে। ওইটা জানালো মুখ প্রাণীর সংসার আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের এই কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় যে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন এখনো, অনেকে হয়তো আমাদের মধ্যে নেই এখন, কিন্তু তারপরেও আমাদের ইচ্ছে আছে যে যারা আছেন তাদেরকেও আমরা ডাকবো এবং যারা নেই তাদের পরিবারের পক্ষকে আমরা ডাকবো, তারা আসবেন, তাদেরকে আমরা ফেলিসিটেট করবো, আমরা সম্মাননা জানাবো। কারণ এই আর্ট কলেজ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন এবং যাদের এই কন্ট্রিবিউশনে আজকে আমরা এখানে আছি তাদেরকে আমরা সম্মানিত করতে চাই। সেই সঙ্গে এই আর্ট কলেজটা যখন একসময় তৈরি হয়েছিল সেটা আমরা জানি এবং অনেকেই এই ইতিহাসটা জানেন যে আমাদের পুরনো রবীন্দ্র ভবনের বারান্দার থেকে প্রথম ক্লাসটা শুরু হয়েছিল। মানে এটা তখন আমাদের প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়ার সময় যে প্রিন্সিপালের দায়িত্বে যিনি ছিলেন, অর্থাৎ যার উদ্যোগটা বিশেষভাবে ছিল, তিনি ডক্টর সুমঙ্গল সেন। আজকে আমাদের মধ্যে তিনি নেই। তো ডক্টর সুমঙ্গল সেন এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সময়ের যিনি আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন অতীব চৌধুরী, তাদের একটা বিশেষ উদ্যোগ ছিল এই কাজটা করার ক্ষেত্রে এবং ওইখানে শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্র ভবনের বারান্দায় প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছিল। এবং তখন যারা আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের যে স্টুডেন্টরা ছিলেন, আমার পাশে এখন আছেন আমাদের রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী অপরেশ পাল মহোদয়, তিনি এবং আমাদের সেই সময় যারা এই আর্ট কলেজটাকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন তার মধ্যে একজন আমাদের সৌমিত্রা ম্যাডাম মহোদয়। তো তারা এখানে তাদের উদ্যোগেই আজকে আমরা এখানে আছি। তো তাদেরকে আমরা সম্মাননা বিশেষভাবে জানাতে চাই, প্রথম ব্যাচের যারা ছাত্রছাত্রী আছেন তারা এবং আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা যারা প্রতিষ্ঠার সময় যারা আছেন। এরপরে আমরা ধাপে ধাপে আমাদের এই আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে পাশ করে আজকে দেশে অথবা বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত এবং অসাধারণ কাজ করছেন এরকম অনেক আমাদের শিল্পীরা আছেন, তাদেরকে আমরা ধাপে ধাপে স্বীকৃতি জানাবো। এবং যারা আমাদের রাজ্য থেকে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডিং, আমরা জানি যে এই রাজ্যে অনেক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এসছে এবং এই আর্ট কলেজের যে 75 সাল 50 সাল, এই 50 সালের মধ্যে দুজন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডই এসেছেন যারা ললিত কলার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তার মধ্যে 2023 সালে একজন, তার নাম হচ্ছে সোমেন দেবনাথ, এবং 2025 সালে তপতি ভৌমিক। এই দুজনকেও আমরা সেদিন ফেলিসিটেট করব। এছাড়াও রাজ্যে আমাদের কলেজে থেকে পাশ করে বেরোননি, কিন্তু রাজ্যে তারা বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন, ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, ইন্টারন্যাশনালি তারা রেপুটেড, এরকম যারা আছেন তাদেরকেও আমরা বিভিন্ন সময় ফেলিসিটেট করবো এই 1 বছর কালের মধ্যে। এটা আমরা চিন্তাভাবনা করেছি। এবং আমাদের রাজ্যের যে শিল্পীরা আছেন, সেই শিল্পীরা এখন দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমন্ত্রিত হচ্ছেন এবং তারা স্বীকৃতি পাচ্ছেন, বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন। সেগুলো আমাদের কাছে একটা বিশেষ ব্যাপার। এবং এই আর্ট কলেজের যে 50 বছরের আমাদের যে ইতিহাস, তাতে এই স্বর্ণপালকগুলো দিনে দিনে যুক্ত হচ্ছে।
আমরা এই অনুষ্ঠানটা শুরু করার আগে একটা মানে জনসাধারণের মধ্যে একটা কৌতূহল এবং তাদের মধ্যে একটা সচেতনতা তৈরি করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 4 তারিখই আমাদের একটা র্যালি হবে, অর্থাৎ 4 সেপ্টেম্বর। 9 তারিখ থেকে আমাদের মূল প্রোগ্রাম, 4 সেপ্টেম্বরে আমরা একটা র্যালি করছি। যে র্যালিটা আমাদের রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হবে আগরতলায়, এবং রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হয়ে আমরা রাজবাড়ি, আমাদের তুলসীবতী, জ্যাকসন গেট হয়ে ওরিয়েন্ট চৌমনি হয়ে তারপরে আমরা যাব ভিএম চৌমনি, এটা হয়ে টিআরটিসি হয়ে আবার রবীন্দ্র ভবনে ফিরে আসবে। তো এইটা হচ্ছে টাইমটা হচ্ছে আমাদের বিকেল 3টে। তো 3টের সময় আমরা সবাই এখানে জমায়েত হব, হয়ে তারপরে আমরা সবাই মিলে একটা অত্যন্ত সুন্দর এবং কালারফুল আমাদের একটা র্যালি করার প্ল্যান আছে। যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয় তাহলে আমরা সঠিক সময় সেটা করব এবং একটা দর্শনীয় একটা শোভাযাত্রা হবে বলে আমরা বিশ্বাস করছি। এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম। এখানে আর যদি কোনো কিছু আমাদের বলার থাকে আমাদের এখানে। আচ্ছা, আমি প্রথমেই পরিচয় পর্বটা শুরু করি। আমাদের আর্ট কলেজের গোল্ডেন জুবলি ইয়ার এই বছর সেলিব্রেশন, তো এই বিষয় নিয়েই মূলত আমাদের আজকে বলা। আমি প্রথমেই একেবারে আমার বাদিক থেকে যাই। হরেকৃষ্ণ পাল রাজ্যের একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন শিক্ষক। তারপরেই যিনি রয়েছেন আর্ট কলেজের এই মুহূর্তে যিনি প্রিন্সিপাল রয়েছেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য স্যার, এবং প্রত্যেকেই আসলে আমরা আর্ট কলেজের ছাত্র। এবং এর পরেই রয়েছেন অভিজিৎ স্যারের পরেই রয়েছেন অপরেশ পাল, ত্রিপুরা আর্ট কলেজের একেবারে প্রথম যে ব্যাচের স্টুডেন্ট। এরপরেই রয়েছেন রাজ্যের আরও একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সৌমিত্রা নন্দী, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। এরপরে রয়েছেন মিতালি গঙ্গোপাধ্যায়, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী, পাশাপাশি প্রাক্তন শিক্ষিকা। এবং আমি ওই পারে বসি সাধারণত, আজকে আমিও প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবে এই পারে। স্যার, আমি আমাদের রাজ্যের একমাত্র সরকারি আর্ট কলেজ গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, তার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছি। এবং একটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমাদের শিল্পীদের কাছে, রাজ্যবাসীর কাছে এবং শিল্পপ্রেমী প্রত্যেক মানুষের কাছে, আমরা আমাদের এই আর্ট কলেজ 50 বছরে পা দিতে যাচ্ছে। আগামী 9 সেপ্টেম্বর 2025 সালের আমাদের কলেজ 50 বছরে পা দিচ্ছে। 9 সেপ্টেম্বর 1975 এই কলেজের এস্টাবলিশমেন্ট। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা 50টা বছর পেরিয়ে এসেছি এবং আজকে আমরা আমাদের একটা উজ্জ্বল সময় আমরা তার মধ্যে এন্ট্রি করছি। তো 1 বছর কাল আমাদের এই অনুষ্ঠান চলবে। এর মধ্যে 2026 সালের 9 সেপ্টেম্বর আমরা এটার সেলিব্রেশন শেষ করব, অর্থাৎ আমাদের ভ্যালিডিকশনটা হবে। এই 1 বছর কালের মধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি, যেমন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল লেভেলের সেমিনার, এখানে ওয়ার্কশপ, এখানে বিভিন্ন ধরনের আর্ট রিলেটেড যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয় সেগুলো, এক্সিবিশন থাকবে তার মধ্যে, ফেস্টিভ্যাল থাকবে তার মধ্যে। এই হচ্ছে টোটাল বছরে যেটা হবে। কিন্তু প্রথম যেটা 9 তারিখে আমাদের যে উদ্বোধন পর্বটা হচ্ছে, 9 তারিখে আর্ট কলেজ চত্বরেই আমরা 5 দিনের একটা অনুষ্ঠান রেখেছি, যেটা এই সেলিব্রেশন যেটা হবে তার প্রারম্ভিক প্রোগ্রামটা। তো এই 5 দিনের প্রোগ্রামে আমরা 9 তারিখে সন্ধ্যে 6টার সময় উদ্বোধন হবে। আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ডক্টর মানিক সাহা, প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে, এবং আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি এখন মন্ত্রী আছেন কিশোর বর্মন মহোদয়কে। তো আমরা আশা করছি তারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে সামিল হবেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে আমাদের এই প্রোগ্রামের উদ্বোধন সম্ভবত হবে। এবং এই অনুষ্ঠানে আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি সচিব, তাকেও সম্ভবত আমরা পাবো বিশেষ অতিথি হিসেবে। আমরা আমাদের অধিকর্তাকে পাবো এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানের শিল্পী হিসেবে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা নন্দী মহোদয়াও আমাদের এই প্রোগ্রামে থাকার কথা আছে। তো আমরা এই যে 5 দিনের যে প্রোগ্রাম, 9 তারিখ 6টায় উদ্বোধন হবে, কিন্তু তারপর থেকে প্রতিদিন 12টা থেকে 8টা অবধি রাত্রে খোলা থাকবে। এবং এই সময়কালের মধ্যে আমরা আমাদের একটা ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, এই ফেস্টটা আর্ট ফেস্ট আমরা বলছি তাকে।
তাতে রাজ্যের প্রাক্তন এবং বর্তমান যারা ছাত্রছাত্রী তারা তাদের আর্ট মেটেরিয়াল নিয়ে ওখানে ডিসপ্লে করবেন এবং সেখানে অনেকে সংগ্রহ করতে পারবেন, সেটা সেলেবল সব আর্ট প্রোডাক্ট এখানে রাখা হবে। এখানে আমরা একটা এক্সিবিশন করছি, যে এক্সিবিশনের মধ্যে মূলত ফটোগ্রাফ এক্সিবিশন। আমাদের এই ত্রিপুরা আর্ট কলেজের যাতে মোটামুটি একটা হিস্ট্রি আমরা তুলে ধরতে পারি, তো সেরকম ধরনের একটা আমরা ফটোগ্রাফ গ্যালারি রাখছি। আমাদের কালেকশানে এই 50 বছরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বড় বড় শিল্পীরা এখানে এসছেন, তারা যে কাজগুলো করেছেন ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বাইরেরও, তো তারা যে কাজগুলো করেছেন তাদের একটা কালেকশন আমাদের আছে। এই কালেকশনটাকে আমরা জনসাধারণের কাছে খুলে দিচ্ছি এবং সেখানে যাতে সবাই দেখতে পারেন এই কাজগুলো, তার জন্য আমরা একটা ব্যবস্থা করছি। এটা আমাদের আর্কাইভের তরফ থেকে করা হচ্ছে। এছাড়া আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের কলেজের যারা এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট এখন তাদেরকে নিয়ে আমরা সিলেক্টেড কাজ নিয়ে আরেকটা এক্সিবিশন রাখছি। এই অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আর্টস সেমিনার এবং আর্ট রিলেটেড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, এই সব কিছুকে নিয়ে আমরা সাজিয়েছি এই অনুষ্ঠানটা। আমরা রাজ্যবাসীর কাছে এবং যারা শিল্পপ্রেমী মানুষ আছেন প্রত্যেকের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে যে আমাদের এই যে প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান তাতে সবাই আপনারা সামিল হবেন, আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন এবং শিল্প রস আপনারা নিতে পারবেন, এটা আমরা বিশ্বাস করি। সেই সঙ্গে আমাদের বছরব্যাপী যে প্রোগ্রামগুলো চলবে তার সম্পর্কে আমরা সময় সময় জানিয়ে দেবো কী কী প্রোগ্রামগুলো আমরা হাতে নিচ্ছি এবং আপনারা সবাই এটা আসবেন এবং এটা উপভোগ করবেন, সেটা আমাদের একান্তই ইচ্ছা। এবং রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতির যে পরিমণ্ডল তাকে যাতে আমরা আরও প্রসারিত করতে পারি এবং এটাকে যাতে আমরা দেশে এবং দেশের বাইরেও ছড়িয়ে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। এখানে আরেকটা বিশেষ বিষয় থাকে, এই বিষয়গুলোকে প্রচারে নিয়ে যাবেন এবং যত বেশি প্রচারে যাবে খুব স্বাভাবিকভাবেই আরও অনেক মানুষের এটা তো ল্যাবস তো দেখা গেছে। এখানে হোস্টেলে আমরা দুজন আমাদের সম্মানিত মিনিস্টার আছেন সেখানে, এবং আমরা যারা এমএলএ ওনারাও এখানে থাকেন, কিন্তু দেখা গেছে যে এখানে কে আছে কে নাই সেটা রেজিস্ট্রেশন হয় না। এখানে কার গাড়ি এসে ঢুকে সেটাও রেজিস্ট্রেশন হয় না। সেখানে আপনার বাইক স্কুটি এগুলোও আছে। আর সবচেয়ে মানে বিপদ হলো এমএলএ হোস্টেলে আপনার সেখানে সিনেমার শুটিং হয়েছে, হ্যাঁ সিনেমার শুটিং হয়েছে, তারপরে এখানে গাড়ি পার্কিং করে চলে যায়। অনেক সময় এখানে বসে আড্ডা মারে বাইরের লোকগুলি, এগুলি আমাদের সব অপরিচিত লোক। সুতরাং আমি বলবো যে এখানে নিরাপত্তাটা জোরদার করা হোক, এবং আজকে মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এখানে জোরদার নিরাপত্তা করা হবে, এবং ডিজি এবং আইজিপি উনি ল অ্যান্ড অর্ডার উনিও আছেন, আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, আমাদের সবার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে যে ওনারাও এই বিষয়টা সিরিয়াসলি দেখতেছে। নিরাপত্তা বলতে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এত রাতে, তাও রাত 10টার সময়, এটা একদমই ঠিক না। এইসব ডিসপিউট হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে আমি মনে করি। এবং আজকে আমরা ডিজি এবং আইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরাও ভিজিট করেছে এমএলএ হস্টেল। তখনই আমাদের এমএলএ আমাদের আঙ্কেল রঞ্জিত দেববর্মার ঘরে বসে আমরা আলোচনা করেছি যাতে আগামী ভবিষ্যতে এরকম কোনো সিকিউরিটি ল্যাপস যাতে না হয় আমাদের এমএলএ হস্টেলে, সেটার জন্য আমরা কথা বলেছি। এবং এখন থেকে আজকে থেকেই এই সিরিয়াস সিকিউরিটি ম্যাটারটা ওরা লুক আফটার করবে। এখানে আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার যেহেতু আছেন,
উনিও আমাদেরকে এসিউরেন্স করেছে যে সিকিউরিটির ম্যাটারে আর কোনো প্রবলেম হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কি বলেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী রিপ্লাইতে কি বলেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা যেটা ডিজি সাহেবকে বলেছি আমাদের সিকিউরিটির ম্যাটারটা ওইটাই ওনাকেও বলেছি যে এরকম ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে একটা এমএলএ হোস্টেল প্রোটেক্টেড এরিয়াতে কিভাবে এত রাতে সাধারণ জনগণ ঢুকে এভাবে এমএলএর সঙ্গে লাইভ থ্রেটেনিং দিতে পারে এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা ওনাকে করেছি এবং উনিও অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে উনি দেখবেন যে কীভাবে এটা হয়েছে এবং আইনের পথেই চলবে উনি ওই কথাটা আমাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে। শাসক দলের শরিক বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও মূল শরিকের বিধায়কের রুম থেকে বেরিয়ে আক্রমণ আপনাদের উপর, সামনে এডিসি নির্বাচন, বিষয়টা কীভাবে দেখছেন? এখানে শুধু আমাদের শারীরিক দল অথবা এটা কোন দলের এমএলএর বিষয় না, প্রত্যেকটা এমএলএ লাইফ থ্রেটেনিং বলে আমরা মনে করি। যেভাবে আমাদের ফিলিপ কুমার রিয়াং এমএলএ সাহেবকে যে থ্রেটেনিং দিয়েছে এটা শুধু ফিলিপ কুমার দেববর্মা রিয়াংকে নয়, এটা পুরো এমএলএকেই থ্রেটেনিং দিয়েছে। এটা কোন দলের এমএলএ না, অল এমএলএস। ত্রিপুরার একদম 9-10টার সময় আমি আমার কোয়ার্টারের দরজার বাইরে আসলাম, তো তখন 3-4 জন লোক একদম মদ নেশাতে তারা আমার ধমকি দিছে এবং আমার বিভিন্ন লাইফ থ্রেটনিং করছে আর আমার অনেকভাবে ধমকি দিছে। এটাই আর কি। ওরা ভিতরে ঢুকলো কীভাবে এটা আমি কইতে পারতাম না, বাট আই থিঙ্ক তারা একজনের কাছে মনে আইছে, আমার যে উপরের কোয়ার্টার তাইনার এখানে মনে আইছে। কার কাছে এটা? প্রমোদ রিয়াংয়ের কাছে মনে আইছে। বিজেপি এমএলএ? হ্যাঁ, বিজেপি এমএলএ। উনি তারা কি মতামত অবস্থা ছিল? হ্যাঁ, টোটালি দে আর ইন মানে হাইলি ইনটক্সিকেটেড। তার কি পলিটিক্যালি কিছু বলে হুমকি দিয়েছে আপনাকে? বলে লাইফ থ্রেটনিং, হ্যাঁ, আমাকে মারে ফেলবে এবং আমার মাথা কাটে রাখবে, সেইভাবে 400-500 জন লোক আনবে সে আর। তারা কি আগে থেকে আপনাকে চিনতো বা আপনি চিনতেন? না না না। কয়জন ছিল তারা? 3 জন, একজন নিচে আসছিল। তাহলে হঠাৎ করে আপনার উপরে কেন ওরা এইভাবে? আমি এটা বলতে পারবো না কিভাবে হঠাৎ এটা। আমি তো আমার ফ্যামিলি ম্যাটারে একটু বাইরে কথা কইতেছিলাম, তখন হঠাৎ তারা কোনখান থেকে আইলো, দেখা গেল, পরে জানা গেল এটা প্রমোদ রিয়াংয়ের কাহিনী থেকে আইছে। তারপরে এই আর কি। কি জনজাতীয় অংশ ছিল? এখানে বহুত আছে, জনজাতিও আছে, নন জনজাতি। প্রমোদ রিয়াংয়ের সঙ্গে কি এরপরে আপনার কথা হয়েছে? না না, তাইনের সাথে আমার কোনো কথা নেই। টুডে খুবই তলানিতে বলে আমরা মনে করব। এটা যদি আমরা সামনের দিনে কারেকশন যদি করা না হয় তাহলে আমরা ভবিষ্যতে ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে আমরা অবশ্যই বিধানসভায় যদি প্রয়োজন হয় আমরা প্রশ্ন তুলব। মন্ত্রী এখন অবধি তো আইব। কয়টা বাজে আইয়ে দেনে? আয়ে তো তারা মতো এখন অবধি 10:30টার উপর বাজে, এখন অবধি আইছে না। আপনি একমাত্র আমরা আইলাম আপনাদের, আপনি কি বলবেন? না, যার ডিউটি যার করবো, এটা আমার বলার কি আছে। আপনি কটার সময়? আমার টাইমে আমি আই 10টা। আপনার অফিসার এখনো আইলো না? আপনি
কি বিজি থাকতে পারে, হয়তো কি কাজ থাকতে পারে তাদের। না না, প্রতিনিয়ত এরকম 12টা পরে তাই না বিষয়ে, সেটা আপনারাও ভালো করে জানেননি বিষয়টা? আপনারা দেখবেন, আমি কি করবো। না না, আপনারা জানেননি বিষয়টা তাই না, যে 12টা পরে আসে? আমার কি দেখবে তো সবাই। না না, আপনারা জানেননি বিষয়টা? হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে আলাপ করে না, আমার কি আলাপ? না না, বিষয়টা আসে, এটা জানেননি আপনারা তাই না, 12টা পরে যায় সবাই গিয়ে আসে। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ, তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইনজিড পার্সেন্ট নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটাল নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া গেছে। অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ, তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইনজিড পার্সেন্ট নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটাল নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া গেছে। অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রাউতকলা। রাউতকলা কতক্ষণ ধরে পেশেন্ট আটকে আসলো অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে? আটকাইছে, এর গার্জেন আসছিল না, ওখানে দিয়ে দিছে। গার্জেন না থাকা কালে গার্জেনরা খবর দেওয়া হয়েছে, ওখানে অ্যাম্বুলেন্স লইয়া গেছে। এই হসপিটালে কোনো স্টাফ আসলো না? আসিল, স্টাফ তো আসিল। মানে তারা কেউ যাইতে রাজি না নাকি? এরা তো যাইতে রাজি না, স্টাফ তো ব্যস্ত আছিল, সবাই এনে লইয়াছে। তো গার্জেনরা খবর পাওয়া হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স তো গেছে গিয়া যাই আছে, এরা টিএমসি জীবিত যাইব।
अच्छा अच्छा। हमने देखा हुआ है, ऑलरेडी उनको दिया हुआ है लोकेशन के साथ में दिया। यहाँ पे कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है मिस्टर फिलिप रियान, उनके साथ में कुछ लोगों की कहा सुनी हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसको और हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं सिक्योरिटी, और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके उसको हम देख रहे हैं। किसी को आइडेंटिफाइड है। हाँ, कितने लोग थे? 3 लोग थे, 2 या 3 लोग थे, और वो यहाँ पे गए थे, किसी के गेस्ट बन के ही गए थे, तो उनको हम देख रहे हैं। सर एमएलए हॉस्टल में इस तरह के तो है यहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी है। अगर आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों का हुआ, 2-3 लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल एमएलए के साथ में, और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे, कैसे थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ में हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको जो है और दुरुस्त करें सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पे सर। और हाँ सर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ किया जाता है ओनली गेस्ट को ही अंदर अलाउ किया जाता है, ओनली गेस्ट को ही अलाउ किया जाता है। बैठे रहता है, जो रास्ता ब्लॉक करके भी बैठे रहता है, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हम देख रहे हैं, आसपास की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है हम फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं। ঠিক আছে। আরে কি আসলো টেন্ডার? তুই স্বপ্ন দেওয়াস না? আর তুমি দেখতে একটু বিপ্লবের শাস্তি। তোমার তো কই বলুন টেন্ডার পার্টি का क्लब मोनास ट्रेन का क्लब
তুলসীবতী গার্লস হাই সেকেন্ডারি স্কুলে জেলাভিত্তিক কলা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। দুদিনব্যাপী চলবে এই উৎসব। এই উৎসবে প্রতি বছর 2015 থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এর সূচনা করেছেন এবং আগামী দিন বিকশিত ভারতের সংকল্পকে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে প্রত্যেকটি স্কুলে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যেন পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং তার সাহিত্যের যে গুরুত্ব, তার প্রতি তাদের আগ্রহ এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পড়াশোনার পাশাপাশি যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা বা বিভিন্ন ধরনের বিষয়গুলো সুপ্ত হয়ে আছে সেইগুলোকে প্রকাশিত করার জন্য এই এডুকেশন দপ্তরের দ্বারা আয়োজিত এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে আমি আমার রাজ্যের, আমার দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই আগামী দিনের জন্য, যে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি এই কলা উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ভবিষ্যৎকে উন্নত করার আরও এক নতুন পথের সূচনা পেয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে তুলসীবতী স্কুলের আলোকিক মঞ্চে আমাদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন যিনি আমাদের 20 নম্বর ওয়ার্ড কর্পোরেটর তথা আগরতলা পৌর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপারসন শ্রীমতী রত্না দত্ত মহোদয়া, পাশাপাশি এডুকেশন দপ্তরের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ এই রাজ্যের পশ্চিম জেলার সমস্ত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আছেন। প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানায় এবং বিকশিত ভারত 2047-এর মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 100তম যে সেই বৎসরের পূর্তিতে আমরা সেই কলা উৎসবকে এই রাজ্যের, এই দেশের প্রত্যেক ঘরে দেখতে চাই এবং তার উৎসাহ, তার উদ্দীপনা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জীবনে আমরা দেখতে চাই। समृद्धि की ज्योति हम, आईटी में भी मल्टी हम, आसमां को छूता निपटी हम, हर घर की रोटी हम, बेटा समान बेटी हम, किसान शक्ति हम, देशभक्ति हम, राम हम रही हम, सबका साथ भारत हम, नेशन भारत हम, स्टैंडर्ड भारत हम। আমরা বড় করে দিচ্ছি আপনাদের মনে হতে পারে একটু জোরে করতালি হোক। আজকে আমরা প্রাণবন্ত আজকের এই উদ্বোধনী পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক স্বাগত।
উপহার দ্বারা আমাদের অতিথিদের বরণ করছি এই ফুলের বুকেটি। পশ্চিম জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব 2025। প্রথমে আমরা বরণ করে নেব আমাদের সম্মানিত শ্রদ্ধা, সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আপনারা সকলেই জানেন জন্মদিন জল সূর্যের মাধ্যমে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করবেন আপনারা সকলে। প্রাণীর সংসার আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের এই কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় যে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন এখনো, অনেকে হয়তো আমাদের মধ্যে নেই এখন, কিন্তু তারপরেও আমাদের ইচ্ছে আছে যে যারা আছেন তাদেরকেও আমরা ডাকবো এবং যারা নেই তাদের পরিবারের পক্ষকে আমরা ডাকবো, তারা আসবেন, তাদেরকে আমরা ফেলিসিটেট করব, আমরা সম্মাননা জানাবো। কারণ এই আর্ট কলেজ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন এবং যাদের এই কন্ট্রিবিউশনে আজকে আমরা এখানে আছি তাদেরকে আমরা সম্মানিত করতে চাই। সেই সঙ্গে এই আর্ট কলেজটা যখন একসময় তৈরি হয়েছিল সেটা আমরা জানি এবং অনেকেই এই ইতিহাসটা জানেন যে আমাদের পুরনো রবীন্দ্র ভবনের বারান্দার থেকে প্রথম ক্লাসটা শুরু হয়েছিল। মানে এটা তখন আমাদের প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়ার সময় যে প্রিন্সিপালের দায়িত্বে যিনি ছিলেন, অর্থাৎ যার উদ্যোগটা বিশেষভাবে ছিল, তিনি ডক্টর সুমঙ্গল সেন। আজকে আমাদের মধ্যে তিনি নেই। তো ডক্টর সুমঙ্গল সেন এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সময়ের যিনি আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন অতীত চৌধুরী, তাদের একটা বিশেষ উদ্যোগ ছিল এই কাজটা করার ক্ষেত্রে এবং ওইখানে শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্র ভবনের বারান্দায় প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছিল। এবং তখন যারা আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের যে স্টুডেন্টরা ছিলেন, আমাদের পাশে এখন আছেন আমাদের রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী অপরেশ পাল মহোদয়, তিনি এবং আমাদের সেই সময় যারা এই আর্ট কলেজটাকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন তার মধ্যে একজন আমাদের সৌমিত্রা ম্যাডাম মহোদয়। তো তারা এখানে তাদের উদ্যোগেই আজকে আমরা এখানে আছি। তো তাদেরকে আমরা সম্মাননা বিশেষভাবে জানাতে চাই, প্রথম ব্যাচের যারা ছাত্রছাত্রী আছেন তারা এবং আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা যারা প্রতিষ্ঠার সময় যারা আছেন। এরপরে আমরা ধাপে ধাপে আমাদের এই আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে পাশ করে আজকে দেশে অথবা বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত এবং অসাধারণ কাজ করছেন এরকম অনেক আমাদের শিল্পীরা আছেন, তাদেরকে আমরা ধাপে ধাপে স্বীকৃতি জানাবো। এবং যারা আমাদের রাজ্য থেকে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডে, আমরা জানি যে এই রাজ্যে অনেক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এসছে এবং এই আর্ট কলেজের যে 75 সাল 50 সাল, এই 50 সালের মধ্যে দুজন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডই এসেছেন যারা ললিত কলার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তার মধ্যে 2023 সালে একজন, তার নাম হচ্ছে সোমেন দেবনাথ, এবং 2025 সালে তপতি ভৌমিক। এই দুজনকেও আমরা সেদিন ফেলিসিটেট করব। এছাড়াও রাজ্যে আমাদের কলেজে থেকে পাশ করে বেরোননি, কিন্তু রাজ্যে তারা বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন, ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, ইন্টারন্যাশনালি তারা রেপুটেড, এরকম যারা আছেন তাদেরকেও আমরা বিভিন্ন সময় ফেলিসিটেট করবো এই 1 বছর কালের মধ্যে। এটা আমরা চিন্তাভাবনা করেছি। এবং আমাদের রাজ্যের যে শিল্পীরা আছেন, সেই শিল্পীরা এখন দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমন্ত্রিত হচ্ছেন এবং তারা স্বীকৃতি পাচ্ছেন, বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন। সেগুলো আমাদের কাছে একটা বিশেষ ব্যাপার। এবং এই আর্ট কলেজের যে 50 বছরের আমাদের যে ইতিহাস, তাতে এই স্বর্ণপালকগুলো দিনে দিনে যুক্ত হচ্ছে।
আমরা এই অনুষ্ঠানটা শুরু করার আগে একটা মানে জনসাধারণের মধ্যে একটা কৌতূহল এবং তাদের মধ্যে একটা সচেতনতা তৈরি করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 4 তারিখই আমাদের একটা র্যালি হবে, অর্থাৎ 4 সেপ্টেম্বর। 9 তারিখ থেকে আমাদের মূল প্রোগ্রাম, 4 সেপ্টেম্বরে আমরা একটা র্যালি করছি। যে র্যালিটা আমাদের রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হবে আগরতলায়, এবং রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হয়ে আমরা রাজবাড়ি, আমাদের তুলসীবতী, জ্যাকসন গেট হয়ে ওরিয়েন্ট চৌমনি হয়ে তারপরে আমরা যাব ভিএম চৌমনি, এটা হয়ে টিআরটিসি হয়ে আবার রবীন্দ্র ভবনে ফিরে আসবে। তো এইটা হচ্ছে টাইমটা হচ্ছে আমাদের বিকেল 3টে। তো 3টের সময় আমরা সবাই এখানে জমায়েত হব, হয়ে তারপরে আমরা সবাই মিলে একটা অত্যন্ত সুন্দর এবং কালারফুল আমাদের একটা র্যালি করার প্ল্যান আছে। যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয় তাহলে আমরা সঠিক সময় সেটা করব এবং একটা দর্শনীয় একটা শোভাযাত্রা হবে বলে আমরা বিশ্বাস করছি। এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম। এখানে আর যদি কোনো কিছু আমাদের বলার থাকে আমাদের এখানে। আচ্ছা, আমি প্রথমেই পরিচয় পর্বটা শুরু করি। আমাদের আর্ট কলেজের গোল্ডেন জুবলি ইয়ার এই বছর সেলিব্রেশন, তো এই বিষয় নিয়েই মূলত আমাদের আজকে বলা। আমি প্রথমে একেবারে আমার বাদিক থেকে যাই। হরেকৃষ্ণ পাল রাজ্যের একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন শিক্ষক। তারপরেই যিনি রয়েছেন আর্ট কলেজের এই মুহূর্তে যিনি প্রিন্সিপাল রয়েছেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য স্যার, এবং প্রত্যেকেই আসলে আমরা আর্ট কলেজের ছাত্র। এবং এর পরেই রয়েছেন অভিজিৎ স্যারের পরেই রয়েছেন অপরেশ পাল, ত্রিপুরা আর্ট কলেজের একেবারে প্রথম যে ব্যাচের স্টুডেন্ট। এরপরেই রয়েছেন রাজ্যের আরও একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সৌমিত্রা নন্দী, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। এরপরে রয়েছেন মিতালি গঙ্গোপাধ্যায়, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী, পাশাপাশি প্রাক্তন শিক্ষিকা। এবং আমি ওই পারে বসি সাধারণত, আজকে আমিও প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবে এই পারে। স্যার, আমি আমাদের রাজ্যের একমাত্র সরকারি আর্ট কলেজ গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, তার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছি। এবং একটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমাদের শিল্পীদের কাছে, রাজ্যবাসীর কাছে এবং শিল্পপ্রেমী প্রত্যেক মানুষের কাছে, আমরা আমাদের এই আর্ট কলেজ 50 বছরে পা দিতে যাচ্ছে। আগামী 9 সেপ্টেম্বর 2025 সালের আমাদের কলেজ 50 বছরে পা দিচ্ছে। 9 সেপ্টেম্বর 1975-এ এই কলেজের এস্টাবলিশমেন্ট, প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা 50টা বছর পেরিয়ে এসেছি এবং আজকে আমরা আমাদের একটা উজ্জ্বল সময়ে আমরা তার মধ্যে এন্ট্রি করছি। তো 1 বছর কাল আমাদের এই অনুষ্ঠান চলবে। এর মধ্যে 2026 সালের 9 সেপ্টেম্বর আমরা এটার সেলিব্রেশন শেষ করব, অর্থাৎ আমাদের ভ্যালিডিকশনটা হবে। এই 1 বছর কালের মধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি, যেমন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল লেভেলের সেমিনার, এখানে ওয়ার্কশপ, এখানে বিভিন্ন ধরনের আর্ট রিলেটেড যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয় সেগুলো, এক্সিবিশন থাকবে তার মধ্যে, ফেস্টিভ্যাল থাকবে তার মধ্যে। এই হচ্ছে টোটাল বছরে যেটা হবে। কিন্তু প্রথম যেটা 9 তারিখে আমাদের যে উদ্বোধন পর্বটা হচ্ছে, 9 তারিখে আর্ট কলেজ চত্বরেই আমরা 5 দিনের একটা অনুষ্ঠান রেখেছি, যেটা এই সেলিব্রেশন যেটা হবে তার প্রারম্ভিক প্রোগ্রামটা। তো এই 5 দিনের প্রোগ্রামে আমরা 9 তারিখে সন্ধ্যে 6টার সময় উদ্বোধন হবে। আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ডক্টর মানিক সাহা, প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে, এবং আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি এখন মন্ত্রী আছেন কিশোর বর্মন মহোদয়কে। তো আমরা আশা করছি তারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে সামিল হবেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে আমাদের এই প্রোগ্রামের উদ্বোধন সম্ভবত হবে। এবং এই অনুষ্ঠানে আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি সচিব, তাকেও সম্ভবত আমরা পাবো বিশেষ অতিথি হিসেবে। আমরা আমাদের অধিকর্তাকে পাবো এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানের শিল্পী হিসেবে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা শ্রীমতী সৌমিত্রা নন্দী মহোদয়াও আমাদের এই প্রোগ্রামে থাকার কথা আছে। তো আমরা এই যে 5 দিনের যে প্রোগ্রাম, 9 তারিখ 6টায় উদ্বোধন হবে, কিন্তু তারপর থেকে প্রতিদিন 12টা থেকে 8টা অবধি রাত্রে খোলা থাকবে। এবং এই সময়কালের মধ্যে আমরা আমাদের একটা ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, এই ফেস্টটা আর্ট ফেস্ট আমরা বলছি তাকে।
তাতে রাজ্যের প্রাক্তন এবং বর্তমান যারা ছাত্রছাত্রী তারা তাদের আর্ট মেটেরিয়াল নিয়ে ওখানে ডিসপ্লে করবেন এবং সেখানে অনেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। সেটা সেলেবল সব আর্ট প্রোডাক্ট এখানে রাখা হবে। এখানে আমরা একটা এক্সিবিশন করছি, যে এক্সিবিশনের মধ্যে মূলত ফটোগ্রাফ এক্সিবিশন। আমাদের এই ত্রিপুরা আর্ট কলেজের যাতে মোটামুটি একটা হিস্ট্রি আমরা তুলে ধরতে পারি, তো সেরকম ধরনের একটা আমরা ফটোগ্রাফ গ্যালারি রাখছি। আমাদের কালেকশানে এই 50 বছরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বড় বড় শিল্পীরা এখানে এসছেন। তারা যে কাজগুলো করেছেন ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বাইরেরও, তো তারা যে কাজগুলো করেছেন তাদের একটা কালেকশন আমাদের আছে। এই কালেকশনটাকে আমরা জনসাধারণের কাছে খুলে দিচ্ছি এবং সেখানে যাতে সবাই দেখতে পারেন এই কাজগুলো, তার জন্য আমরা একটা ব্যবস্থা করছি। এটা আমাদের আর্কাইভের তরফ থেকে করা হচ্ছে। এছাড়া আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের কলেজের যারা এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট এখন তাদেরকে নিয়ে আমরা সিলেক্টেড কাজ নিয়ে আরেকটা এক্সিবিশন রাখছি। এই অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আর্টস সেমিনার এবং আর্ট রিলেটেড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, এই সব কিছুকে নিয়ে আমরা সাজিয়েছি এই অনুষ্ঠানটা। আমরা রাজ্যবাসীর কাছে এবং যারা শিল্পপ্রেমী মানুষ আছেন প্রত্যেকের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে যে আমাদের এই নিয়ে প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান, তাতে সবাই আপনারা সামিল হবেন, আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন এবং শিল্প রস আপনারা নিতে পারবেন, এটা আমরা বিশ্বাস করি। সেই সঙ্গে আমাদের বছরব্যাপী যে প্রোগ্রামগুলো চলবে তার সম্পর্কে আমরা সময় সময় জানিয়ে দেবো কী কী প্রোগ্রামগুলো আমরা হাতে নিচ্ছি এবং আপনারা সবাই এটা আসবেন এবং এটা উপভোগ করবেন, সেটা আমাদের একান্তই ইচ্ছা। এবং রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতির যে পরিমণ্ডল তাকে যাতে আমরা আরও প্রসারিত করতে পারি এবং এটাকে যাতে আমরা দেশে এবং দেশের বাইরেও ছড়িয়ে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। এখানে আরেকটা বিশেষ বিষয় থাকে, এই বিষয়গুলোকে প্রচারে নিয়ে যাবেন এবং যত বেশি প্রচারে যাবে খুব স্বাভাবিকভাবেই আরও অনেক মানুষের এটা তো ল্যাবস তো দেখা গেছে। এখানে হোস্টেলে আমরা দুজন আমাদের সম্মানিত মিনিস্টার আছেন সেখানে, এবং আমরা যারা এমএলএ ওনারাও এখানে থাকেন। কিন্তু দেখা গেছে যে এখানে কে আছে কে নাই সেটা রেজিস্ট্রেশন হয় না। এখানে কার গাড়ি এসে ঢুকে সেটাও রেজিস্ট্রেশন হয় না। সেখানে আপনার বাইক স্কুটি এগুলোও আছে। আর সবচেয়ে মানে বিপদ হলো এমএলএ হোস্টেলে আপনার সেখানে সিনেমার শুটিং হয়েছে, হ্যাঁ সিনেমার শুটিং হয়েছে, তারপরে এখানে গাড়ি পার্কিং করে চলে যায়। অনেক সময় এখানে বসে আড্ডা মারে বাইরের লোকগুলি, এগুলি আমাদের সব অপরিচিত লোক। সুতরাং আমি বলবো যে এখানে নিরাপত্তাটা জোরদার করা হোক এবং আজকে মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এখানে জোরদার নিরাপত্তা করা হবে এবং ডিজি এবং আইজিপি উনি ল অ্যান্ড অর্ডার উনিও আছেন, আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। আমাদের সবার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে যে ওনারাও এই বিষয়টা সিরিয়াসলি দেখতেছে। ঠিক আছে। নিরাপত্তা বলতে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এত রাতে, তাও রাত 10টার সময়, এটা একদমই ঠিক না। এইসব ডিসপিউট হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে আমি মনে করি। এবং আজকে আমরা ডিজি এবং আইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরাও ভিজিট করেছে এমএলএ হস্টেল। তখনই আমাদের এমএলএ আমাদের আঙ্কেল রঞ্জিত দেববর্মার ঘরে বসে আমরা আলোচনা করেছি যাতে আগামী ভবিষ্যতে এরকম কোনো সিকিউরিটি ল্যাপস যাতে না হয় আমাদের এমএলএ হস্টেলে, সেটার জন্য আমরা কথা বলেছি। এবং এখন থেকে আজকে থেকেই এই সিরিয়াস সিকিউরিটি ম্যাটারটা ওরা লুক আফটার করবে। এখানে আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার যেহেতু আছেন, তো
উনিও আমাদেরকে এসিউরেন্স করেছে যে সিকিউরিটির ম্যাটারে আর কোনো প্রবলেম হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কি বলেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী রিপ্লাইতে কি বলেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা যেটা ডিজি সাহেবকে বলেছি আমাদের সিকিউরিটির ম্যাটারটা ওইটাই ওনাকেও বলেছি যে এরকম ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে একটা এমএলএ হোস্টেল প্রোটেক্টেড এরিয়াতে কিভাবে এত রাতে সাধারণ জনগণ ঢুকে এভাবে এমএলএর সঙ্গে লাইভ থ্রেটেনিং দিতে পারে এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা ওনাকে করেছি এবং উনিও অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে উনি দেখবেন যে কীভাবে এটা হয়েছে এবং আইনের পথেই চলবে উনি ওই কথাটা আমাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে। শাসক দলের শরিক বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও মূল শরিকের বিধায়কের রুম থেকে বেরিয়ে আক্রমণ আপনাদের উপর, সামনে এডিসি নির্বাচন, বিষয়টা কীভাবে দেখছেন? এখানে শুধু আমাদের শারীরিক দল অথবা এটা কোন দলের এমএলএর বিষয় না, প্রত্যেকটা এমএলএ লাইফ থ্রেটেনিং বলে আমরা মনে করি। যেভাবে আমাদের ফিলিপ কুমার রিয়াং এমএলএ সাহেবকে যে থ্রেটেনিং দিয়েছে এটা শুধু ফিলিপ কুমার দেববর্মা রিয়াংকে নয়, এটা পুরো এমএলএকেই থ্রেটেনিং দিয়েছে। এটা কোন দলের এমএলএ না, অল এমএলএস। ত্রিপুরার একদম 9-10টার সময় আমি আমার কোয়ার্টারের দরজার বাইরে আসলাম, তো তখন 3-4 জন লোক একদম মদ নেশাতে তারা আমার ধমকি দিছে এবং আমার বিভিন্ন লাইফ থ্রেটনিং করছে আর আমার অনেকভাবে ধমকি দিছে। এটাই আর কি। ওরা ভিতরে ঢুকলো কীভাবে এটা আমি কইতে পারতাম না, বাট আই থিঙ্ক তারা একজনের কাছে মনে আইছে, আমার যে উপরের কোয়ার্টার তাইনার এখানে মনে আইছে। কার কাছে এটা? প্রমোদ রিয়াংয়ের কাছে মনে আইছে। বিজেপি এমএলএ? হ্যাঁ, বিজেপি এমএলএ। উনি তারা কি মতামত অবস্থা ছিল? টোটালি দে আর ইন মানে হাইলি ইনটক্সিকেটেড। তারা কি পলিটিক্যালি কিছু বলে হুমকি দিয়েছে আপনাকে? বলে লাইফ থ্রেটনিং, হ্যাঁ, আমাকে মারে ফেলবে এবং আমার মাথা কাটে রাখবে, সেইভাবে 400-500 জন লোক আনবে সে আর। তারা কি আগে থেকে আপনাকে চিনতো বা আপনি চিনতেন? না না না। কয়জন ছিল তারা? 3 জন, একজন নিচে আসছিল। তাহলে হঠাৎ করে আপনার উপরে এখানে ওরা এইভাবে আমি এটা বলতে পারবো না কিভাবে হঠাৎ এটা। আমি তো আমার ফ্যামিলি ম্যাটারে একটু বাইরে কথা কইতেছিলাম, তখন হঠাৎ তারা কোনখান থেকে আইলো, দেখা গেল পরে জানা গেল এটা প্রমোদ রিয়াংয়ের কাহিনী থেকে আইছে। তারপরে এই আর কি। তারা কি জনজাতি অংশ ছিল? এখানে বহুত আছে, জনজাতিও আছে, নন জনজাতি। প্রমোদ রিয়াংয়ের সঙ্গে কি এরপরে আপনার কথা হয়েছে? না না, তাইনের সাথে আমার কোনো কথা। খুবই তলানিতে বলে আমরা মনে করব। এটা যদি আমরা সামনের দিনে কারেকশন যদি করা না হয় তাহলে আমরা ভবিষ্যতে ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে আমরা অবশ্যই বিধানসভায় যদি প্রয়োজন হয় আমরা প্রশ্ন তুলব। মন্ত্রী এখন অবধি তো আইব। কয়টা বাজে আইয়ে দেনে আয়ে তো তার মতো এখন অবধি 10:30টার উপর বাজে, এখন অবধি আইছে না। আপনি একমাত্র আমরা আইলাম আপনি কি বলবেন? না, যার যার ডিউটি যার যার করবো, এটা আমার বলার কি আছে। আপনি কটার সময়? আমার টাইমে আমি আই 10টা। আপনার অফিসার এখনো আইলো না, আপনি
কি বিজি থাকতে পারে, হয়তো কি কাজ থাকতে পারে তাদের। না না, প্রতিনিয়ত এরকম 12টার পরে তাই না অফিসে আইয়ে, সেটা আপনারাও ভালো করে জানেননি বিষয়টা? আপনারা দেখবেন, আমি কি করবো। না না, আপনারা জানেননি বিষয়টা তাই না, যে 12টার পরে আসে? আমার কি দেখবে তো সবাই না না, আপনারা জানেননি বিষয়টা? হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে আলাপ করেন, আমার কি আলাপ? না না, অফিসে আসে, এটা জানেননি আপনারা তাই না? 12টার পরে সবাই গিয়ে আসে। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ, তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোচ্ছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্ট নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়। অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ, তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোচ্ছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্ট নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়। অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রাউতকলা। রাউতকলা কতক্ষণ ধরে পেশেন্ট আটকে আসলো অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে? আটকাইছে, এরার গার্জেন আসিল না, ওখানে দিয়ে দিছে। গার্জেন না থাকা কালে গার্জেনরা খবর দেওয়া হয়েছে, ওখানে অ্যাম্বুলেন্স লয়ে গেছে। এই হসপিটালে কোনো স্টাফ আসলো না? ওই আসিল, স্টাফ তো আসিল। মানে তারা কেউ যাইতে রাজি না নাকি? এরা তো যাইতে রাজি না, স্টাফ তো ব্যস্ত আছিল, সবাই এনে লইয়াছে। তো গার্জেনরা খবর পাওয়া হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স তো গেছে গিয়া যাই আছে, এরা জীবিত যাইব।
हमने देखा हुआ है, ऑलरेडी उनको दिया हुआ है लोकेशन के साथ में दिया। यहाँ पे कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है मिस्टर फिलिप रियान, उनके साथ में कुछ लोगों की कहा सुनी हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसको और हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं सिक्योरिटी, और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके उसको हम देख रहे हैं। किसी को आइडेंटिफाई आइडेंटिफाइड है। हाँ, कितने लोग थे? 3 लोग थे, 2 या 3 लोग थे, और वो यहाँ पे गए थे, किसी के गेस्ट बन के ही गए थे, तो उनको हम देख रहे हैं। सर एमएलए हॉस्टल में इस तरह के आरोप तो है, यहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी है। अगर आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों का हुआ, 2-3 लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल एमएलए के साथ में, और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे, कैसे थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ में हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको जो है और दुरुस्त करें सिक्योरिटी अरेंजमेंट सर। और हाँ सच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ किया जाता है ओनली गेस्ट को ही अंदर अलाउ किया जाता है, ओनली गेस्ट को ही अलाउ किया जाता है। बैठे रहता है, जो रास्ता ब्लॉक करके भी बैठे रहता है, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हम देख रहे हैं, आसपास की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है हम फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं। अरे तुम कोई दी ठीक है सर। আরে কি তাস লটেন্ডার তুই স্বপ্ন দেওয়াস না আর তুমি দেখতে একটু বিপ্লবের শাস্তি তোমার তো কইব তুমি টেন্ডার পার্টি का क्लब मोनास लेन का क्लब
তুলসীবতী গার্লস হাই সেকেন্ডারি স্কুলে জেলাভিত্তিক কলা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, দুদিনব্যাপী চলবে এই উৎসব। এই উৎসবে প্রতি বছর 2015 থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এর সূচনা করেছেন এবং আগামী দিন বিকশিত ভারতের সংকল্পকে, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে প্রত্যেকটি স্কুলে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যেন পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং তার সাহিত্যের যে গুরুত্ব, তার প্রতি তাদের আগ্রহ এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পড়াশোনার পাশাপাশি যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা বা বিভিন্ন ধরনের বিষয়গুলো সুপ্ত হয়ে আছে, সেইগুলোকে প্রকাশিত করার জন্য এই এডুকেশন দপ্তরের দ্বারা আয়োজিত এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে আমি আমার রাজ্যের, আমার দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই আগামী দিনের জন্য, যে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি এই কলা উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ভবিষ্যৎকে উন্নত করার আরও এক নতুন পথের সূচনা পেয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে তুলসীবতী স্কুলের আলোকিক মঞ্চে আমাদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন যিনি আমাদের 20 নম্বর ওয়ার্ড কর্পোরেটর তথা আগরতলা পৌর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপারসন শ্রীমতী রত্না দত্ত মহোদয়া, পাশাপাশি এডুকেশন দপ্তরের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ এই রাজ্যের পশ্চিম জেলার সমস্ত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আছেন। প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানায় এবং বিকশিত ভারত 2047-এর মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 100তম যে সেই বৎসরের পূর্তিতে আমরা সেই কলা উৎসবকে এই রাজ্যের, এই দেশের প্রত্যেক ঘরে দেখতে চাই এবং তার উৎসাহ, তার উদ্দীপনা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জীবনে আমরা দেখতে চাই। समृद्धि की ज्योति हम, आईटी में भी मल्टी हम, आसमां को छूता लिपटी हम, घर घर की रोटी हम, बेटा समान बेटी हम, किसान शक्ति हम, देशभक्ति हम, राम हम रही हम, सबका साथ भारत हम, नेशन भारत हम, स्टैंडअप भारत हम। আমরা বড় করে দিচ্ছি আপনাদের মনে হতে পারে একটু জোরে করতালি হোক। আজকে আমরা প্রাণবন্ত
জানাতে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। উপহার দ্বারা আমাদের অতিথিদের বরণ করছি এই ফুলের বুকে পশ্চিম জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব 2025। প্রথমে আমরা বরণ করে নেব আমাদের সম্মানিত শ্রদ্ধা সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আপনারা সকলেই জানেন জন্মদিন জল সূর্যের মাধ্যমে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করবেন আপনারা সকলে। ওইটা জানাল মুখ প্রাণীর সংসার আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের এই কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় যে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন এখনও, অনেকে হয়তো আমাদের মধ্যে নেই এখন, কিন্তু তারপরেও আমাদের ইচ্ছে আছে যে যারা আছেন তাদেরকেও আমরা ডাকবো এবং যারা নেই তাদের পরিবারের পক্ষকে আমরা ডাকবো, তারা আসবেন, তাদেরকে আমরা ফেলিসিটেট করব, আমরা সম্মাননা জানাবো। কারণ এই আর্ট কলেজ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন এবং যাদের এই কন্ট্রিবিউশনে আজকে আমরা এখানে আছি তাদেরকে আমরা সম্মানিত করতে চাই। সেই সঙ্গে এই আর্ট কলেজটা যখন একসময় তৈরি হয়েছিল সেটা আমরা জানি এবং অনেকেই এই ইতিহাসটা জানেন যে আমাদের পুরনো রবীন্দ্র ভবনের বারান্দার থেকে প্রথম ক্লাসটা শুরু হয়েছিল। মানে এটা তখন আমাদের প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়ার সময় যে প্রিন্সিপালের দায়িত্বে যিনি ছিলেন, অর্থাৎ যার উদ্যোগটা বিশেষভাবে ছিল, তিনি ডক্টর সুমঙ্গল সেন। আজকে আমাদের মধ্যে তিনি নেই। তো ডক্টর সুমঙ্গল সেন এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সময়ের যিনি আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন অতীত চৌধুরী, তাদের একটা বিশেষ উদ্যোগ ছিল এই কাজটা করার ক্ষেত্রে এবং ওইখানে শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্র ভবনের বারান্দায় প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছিল। এবং তখন যারা আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের যে স্টুডেন্টরা ছিলেন, আমাদের পাশে এখন আছেন আমাদের রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী অপরেশ পাল মহোদয়, তিনি এবং আমাদের সেই সময় যারা এই আর্ট কলেজটাকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন তার মধ্যে একজন আমাদের সৌমিত্রা ম্যাডাম মহোদয়। তো তারা এখানে তাদের উদ্যোগেই আজকে আমরা এখানে আছি। তো তাদেরকে আমরা সম্মাননা বিশেষভাবে জানাতে চাই, প্রথম ব্যাচের যারা ছাত্রছাত্রী আছেন তারা এবং আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা যারা প্রতিষ্ঠার সময় যারা আছেন। এরপরে আমরা ধাপে ধাপে আমাদের এই আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে পাশ করে আজকে দেশে অথবা বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত এবং অসাধারণ কাজ করছেন এরকম অনেক আমাদের শিল্পীরা আছেন, তাদেরকে আমরা ধাপে ধাপে স্বীকৃতি জানাবো। এবং যারা আমাদের রাজ্য থেকে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডিং, আমরা জানি যে এই রাজ্যে অনেক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এসছে এবং এই আর্ট কলেজের যে 75 সাল 50 সাল, এই 50 সালের মধ্যে দুজন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডই এসেছেন যারা ললিত কলার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তার মধ্যে 2023 সালে একজন, তার নাম হচ্ছে সোমেন দেবনাথ, এবং 2025 সালে তপতি ভৌমিক। এই দুজনকেও আমরা সেদিন ফেলিসিটেট করব। এছাড়াও রাজ্যে আমাদের কলেজে থেকে পাশ করে বেরোননি, কিন্তু রাজ্যে তারা বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন, ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, ইন্টারন্যাশনালি তারা রেপুটেড, এরকম যারা আছেন তাদেরকেও আমরা বিভিন্ন সময় ফেলিসিটেট করবো এই 1 বছর কালের মধ্যে, এটা আমরা চিন্তাভাবনা করেছি। এবং আমাদের রাজ্যের যে শিল্পীরা আছেন, সেই শিল্পীরা এখন দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমন্ত্রিত হচ্ছেন এবং তারা স্বীকৃতি পাচ্ছেন।
বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন, সেগুলো আমাদের কাছে একটা বিশেষ ব্যাপার। এবং এই আর্ট কলেজের যে 50 বছরের আমাদের যে ইতিহাস, তাতে এই স্বর্ণপালকগুলো দিনে দিনে যুক্ত হচ্ছে। আমরা এই অনুষ্ঠানটা শুরু করার আগে একটা মানে জনসাধারণের মধ্যে একটা কৌতূহল এবং তাদের মধ্যে একটা সচেতনতা তৈরি করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 4 তারিখই আমাদের একটা র্যালি হবে, অর্থাৎ 4 সেপ্টেম্বর। 9 তারিখ থেকে আমাদের মূল প্রোগ্রাম, 4 সেপ্টেম্বরে আমরা একটা র্যালি করছি। যে র্যালিটা আমাদের রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হবে আগরতলায়, এবং রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হয়ে আমরা রাজবাড়ি, আমাদের তুলসীবতী, জ্যাকসন গেট হয়ে ওরিয়েন্ট চৌমনি হয়ে তারপরে আমরা যাব ভিএম চৌমনি, এটা হয়ে টিআরটিসি হয়ে আবার রবীন্দ্র ভবনে ফিরে আসবে। তো এইটা হচ্ছে টাইমটা হচ্ছে আমাদের বিকেল 3টে। তো 3টের সময় আমরা সবাই এখানে জমায়েত হব, হয়ে তারপরে আমরা সবাই মিলে একটা অত্যন্ত সুন্দর এবং কালারফুল আমাদের একটা র্যালি করার প্ল্যান আছে। যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয় তাহলে আমরা সঠিক সময় সেটা করব এবং একটা দর্শনীয় একটা শোভাযাত্রা হবে বলে আমরা বিশ্বাস করছি। এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম। এখানে আর যদি কোনো কিছু আমাদের বলার থাকে, আমাদের এখানে আচ্ছা, আমি প্রথমেই পরিচয় পর্বটা শুরু করি। আমাদের আর্ট কলেজের গোল্ডেন জুবলি ইয়ার এই বছর সেলিব্রেশন, তো এই বিষয় নিয়েই মূলত আমাদের আজকে বলা। আমি প্রথমেই একেবারে আমার বাদিক থেকে যাই। হরেকৃষ্ণ পাল রাজ্যের একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন শিক্ষক। তারপরেই যিনি রয়েছেন আর্ট কলেজের এই মুহূর্তে যিনি প্রিন্সিপাল রয়েছেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য স্যার, এবং প্রত্যেকেই আসলে আমরা আর্ট কলেজের ছাত্র। এবং এর পরেই রয়েছেন অভিজিৎ স্যারের পরেই রয়েছেন অপরেশ পাল, ত্রিপুরা আর্ট কলেজের একেবারে প্রথম যে ব্যাচের স্টুডেন্ট। এর পরেই রয়েছেন রাজ্যের আরও একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সৌমিত্রা নন্দী, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। এরপরে রয়েছেন মিতালি গঙ্গোপাধ্যায়, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী, পাশাপাশি প্রাক্তন শিক্ষিকা। এবং আমি ওই পারে বসি সাধারণত, আজকে আমিও প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবে এই পারে। স্যার, আমি আমাদের রাজ্যের একমাত্র সরকারি আর্ট কলেজ গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, তার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছি। এবং একটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমাদের শিল্পীদের কাছে, রাজ্যবাসীর কাছে এবং শিল্পপ্রেমী প্রত্যেক মানুষের কাছে, আমরা আমাদের এই আর্ট কলেজ 50 বছরে পা দিতে যাচ্ছে। আগামী 9 সেপ্টেম্বর 2025 সালের আমাদের কলেজ 50 বছরে পা দিচ্ছে। 9 সেপ্টেম্বর 1975 এই কলেজের এস্টাবলিশমেন্ট। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা 50টা বছর পেরিয়ে এসেছি এবং আজকে আমরা আমাদের একটা উজ্জ্বল সময়ে আমরা তার মধ্যে এন্ট্রি করছি। তো 1 বছর কাল আমাদের এই অনুষ্ঠান চলবে। এর মধ্যে 2026 সালের 9 সেপ্টেম্বর আমরা এটার সেলিব্রেশন শেষ করব, অর্থাৎ আমাদের ভ্যালিডিকশনটা হবে। এই 1 বছর কালের মধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি, যেমন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল লেভেলের সেমিনার, এখানে ওয়ার্কশপ, এখানে বিভিন্ন ধরনের আর্ট রিলেটেড যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয় সেগুলো, এক্সিবিশন থাকবে তার মধ্যে, ফেস্টিভ্যাল থাকবে তার মধ্যে। এই হচ্ছে টোটাল বছরে যেটা হবে। কিন্তু প্রথম যেটা 9 তারিখে আমাদের যে উদ্বোধন পর্বটা হচ্ছে, 9 তারিখে আর্ট কলেজ চত্বরেই আমরা 5 দিনের একটা অনুষ্ঠান রেখেছি, যেটা এই সেলিব্রেশন যেটা হবে তার প্রারম্ভিক প্রোগ্রামটা। তো এই 5 দিনের প্রোগ্রামে আমরা 9 তারিখে সন্ধ্যে 6টার সময় উদ্বোধন হবে। আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ডক্টর মানিক সাহা, প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে, এবং আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি এখন মন্ত্রী আছেন কিশোর বর্মন মহোদয়কে। তো আমরা আশা করছি তারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে সামিল হবেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে আমাদের এই প্রোগ্রামের উদ্বোধন সম্ভবত হবে। এবং এই অনুষ্ঠানে আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি সচিব, তাকেও সম্ভবত আমরা পাবো বিশেষ অতিথি হিসেবে। আমরা আমাদের অধিকর্তাকে পাবো এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানের শিল্পী হিসেবে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা শ্রীমতী সৌমিত্রা নন্দী মহোদয়াও আমাদের এই প্রোগ্রামে থাকার কথা আছে। তো আমরা এই যে 5 দিনের যে প্রোগ্রাম, 9 তারিখ 6টায় উদ্বোধন হবে,
কিন্তু তারপর থেকে প্রতিদিন 12টা থেকে 8টা অবধি রাত্রে খোলা থাকবে। এবং এই সময়কালের মধ্যে আমরা আমাদের একটা ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, এই ফেস্টে আর্ট ফেস্ট আমরা বলছি তাতে রাজ্যের প্রাক্তন এবং বর্তমান যারা ছাত্রছাত্রী তারা তাদের আর্ট মেটেরিয়াল নিয়ে ওখানে ডিসপ্লে করবেন এবং সেখানে অনেকে সংগ্রহ করতে পারবেন, সেটা সেলেবল সব আর্ট প্রোডাক্ট এখানে রাখা হবে। এখানে আমরা একটা এক্সিবিশন করছি, যে এক্সিবিশনের মধ্যে মূলত ফটোগ্রাফ এক্সিবিশন। আমাদের এই ত্রিপুরা আর্ট কলেজের যাতে মোটামুটি একটা হিস্ট্রি আমরা তুলে ধরতে পারি, তো সেরকম ধরনের একটা আমরা ফটোগ্রাফ গ্যালারি রাখছি। আমাদের কালেকশানে এই 50 বছরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বড় বড় শিল্পীরা এখানে এসছেন, তারা যে কাজগুলো করেছেন ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বাইরেরও, তো তারা যে কাজগুলো করেছেন তাদের একটা কালেকশন আমাদের আছে। এই কালেকশনটাকে আমরা জনসাধারণের কাছে খুলে দিচ্ছি এবং সেখানে যাতে সবাই দেখতে পারেন এই কাজগুলো, তার জন্য আমরা একটা ব্যবস্থা করছি। এটা আমাদের আর্কাইভের তরফ থেকে করা হচ্ছে। এছাড়া আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের কলেজের যারা এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট এখন তাদেরকে নিয়ে আমরা সিলেক্টেড কাজ নিয়ে আরেকটা এক্সিবিশন রাখছি। এই অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আর্টস সেমিনার এবং আর্ট রিলেটেড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, এই সব কিছুকে নিয়ে আমরা সাজিয়েছি এই অনুষ্ঠানটা। আমরা রাজ্যবাসীর কাছে এবং যারা শিল্পপ্রেমী মানুষ আছেন প্রত্যেকের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে যে আমাদের এই যে প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান তাতে সবাই আপনারা সামিল হবেন, আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন এবং শিল্প রস আপনারা নিতে পারবেন, এটা আমরা বিশ্বাস করি। সেই সঙ্গে আমাদের বছরব্যাপী যে প্রোগ্রামগুলো চলবে তার সম্পর্কে আমরা সময় সময় জানিয়ে দেবো কী কী প্রোগ্রামগুলো আমরা হাতে নিচ্ছি এবং আপনারা সবাই এটা আসবেন এবং এটা উপভোগ করবেন, সেটা আমাদের একান্তই ইচ্ছা। এবং রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতির যে পরিমণ্ডল তাকে যাতে আমরা আরও প্রসারিত করতে পারি এবং এটাকে যাতে আমরা দেশে এবং দেশের বাইরেও ছড়িয়ে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। এখানে আরেকটা বিশেষ বিষয় থাকে, এই বিষয়গুলোকে প্রচারে নিয়ে যাবেন এবং যত বেশি প্রচারে যাবে খুব স্বাভাবিকভাবেই আরও অনেক মানুষের এটা তো ল্যাবস তো দেখা গেছে। এখানে হোস্টেলে আমরা দুজন আমাদের সম্মানিত মিনিস্টার আছেন সেখানে এবং আমরা যারা এমএলএ ওনারাও এখানে থাকেন, কিন্তু দেখা গেছে যে এখানে কে আছে কে নাই সেটা রেজিস্ট্রেশন হয় না। এখানে কার গাড়ি এসে ঢুকে সেটাও রেজিস্ট্রেশন হয় না। সেখানে আপনার বাইক স্কুটি এগুলোও আছে। আর সবচেয়ে মানে বিপদ হলো এমএলএ হোস্টেলে আপনার সেখানে সিনেমার শুটিং হয়েছে, হ্যাঁ সিনেমার শুটিং হয়েছে, তারপরে এখানে গাড়ি পার্কিং করে চলে যায়। অনেক সময় এখানে বসে আড্ডা মারে বাইরের লোকগুলি, এগুলি আমাদের সব অপরিচিত লোক। সুতরাং আমি বলবো যে এখানে নিরাপত্তাটা জোরদার করা হোক এবং আজকে মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এখানে জোরদার নিরাপত্তা করা হবে এবং ডিজি এবং আইজিপি উনি ল অ্যান্ড অর্ডার উনিও আছেন, আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, আমাদের সবার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে যে ওনারাও এই বিষয়টা সিরিয়াসলি দেখতেছে। ঠিক আছে। নিরাপত্তা বলতে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এত রাতে, তাও রাত 10টার সময়, এটা একদমই ঠিক না। এইসব ডিসপিউট হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে আমি মনে করি। এবং আজকে আমরা ডিজি এবং আইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরাও ভিজিট করেছে এমএলএ হস্টেল। তখনই আমাদের এমএলএ আমাদের আঙ্কেল রঞ্জিত দেববর্মার ঘরে বসে আমরা আলোচনা করেছি যাতে আগামী ভবিষ্যতে এরকম কোনো সিকিউরিটি ল্যাপস যাতে না হয় আমাদের এমএলএ হস্টেলে,
সেটার জন্য আমরা কথা বলেছি এবং এখন থেকে আজকে থেকেই এই সিরিয়াস সিকিউরিটি ম্যাটারটা ওরা লুক আফটার করবে। এখানে আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার যেহেতু আছেন, উনিও আমাদেরকে এসিউরেন্স করেছে যে সিকিউরিটির ম্যাটারে আর কোনো প্রবলেম হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কি বলেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী রিপ্লাইতে কি বলেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা যেটা ডিজি সাহেবকে বলেছি, আমাদের সিকিউরিটির ম্যাটারটা ওটাই ওনাকেও বলেছি যে এরকম ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে একটা এমএলএ হোস্টেল প্রোটেক্টেড এরিয়াতে কীভাবে এত রাতে সাধারণ জনগণ ঢুকে এভাবে এমএলএর সঙ্গে লাইভ থ্রেটেনিং দিতে পারে, এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা ওনাকে করেছি এবং উনিও অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে উনি দেখবেন যে কীভাবে এটা হয়েছে এবং আইনের পথেই চলবে, উনি ওই কথাটা আমাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে। শাসক দলের শরিক বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও মূল শরিকের বিধায়কের রুম থেকে বেরিয়ে আক্রমণ আপনাদের উপর, সামনে এডিসি নির্বাচন, বিষয়টা কীভাবে দেখছেন? এখানে শুধু আমাদের শারীরিক দল অথবা এটা কোন দলের এমএলএর বিষয় না, প্রত্যেকটা এমএলএ লাইফ থ্রেটেনিং বলে আমরা মনে করি। যেভাবে আমাদের ফিলিপ কুমার রিয়াং এমএলএ সাহেবকে যে থ্রেটেনিং দিয়েছে, এটা শুধু ফিলিপ কুমার দেববর্মা রিয়াংকে নয়, এটা পুরো এমএলএকেই থ্রেটেনিং দিয়েছে। এটা কোন দলের এমএলএ না, অল এমএলএস। ত্রিপুরার একদম 9-10টার সময় আমি আমার কোয়ার্টারের দরজার বাইরে আসলাম, তো তখন 3-4 জন লোক একদম মদ নেশাতে তারা আমার ধমকি দিছে এবং আমার বিভিন্ন লাইফ থ্রেটনিং করছে আর আমার অনেকভাবে ধমকি দিছে। এইটাই আর কি। ওরা ভিতরে ঢুকলো কীভাবে এটা আমি কইতে পারতাম না, বাট আই থিঙ্ক তারা একজনের কাছে মনে আইছে, আমার যে উপরের কোয়ার্টার তাই না, এখানে মনে আইছে। কার কাছে এটা? প্রমোদ রিয়াংয়ের কাছে মনে আইছে। বিজেপি এমএলএ? হ্যাঁ, বিজেপি এমএলএ। উনি তারা কি মতো অবস্থা ছিল? টোটালি দে আর ইন মানে হাইলি ইনটক্সিকেটেড। তার কি পলিটিক্যালি কিছু বলে হুমকি দিয়েছে আপনাকে? বলে লাইফ থ্রেটনিং, হ্যাঁ, আমাকে মারে ফেলবে এবং আমার মাথা কাটে রাখবে, সেইভাবে 400-500 জন লোক আনবে। সে আর তারা কি আগে থেকে আপনাকে চিনতো বা আপনি চিনতেন? না না না। কয়জন ছিল তারা? 3 জন, একজন নিচে আসছিল। তাহলে হঠাৎ করে আপনার উপরে কেন ওরা এভাবে? আমি এটা বলতে পারবো না কিভাবে হঠাৎ এটা। আমি তো আমার ফ্যামিলি ম্যাটারে একটু বাইরে কথা কইতেছিলাম, তখন হঠাৎ তারা কোনখান থেকে আইলো, দেখা গেল, পরে জানা গেল এটা প্রমোদ রিয়াংয়ের কাহিনী থেকে আইছে। তারপরে এই আর কি। কি জনজাতীয় অংশ ছিল? এখানে বহুত আছে, জনজাতীয় আছে, নন জনজাতীয়। প্রমোদ রিয়াংয়ের সঙ্গে কি এরপরে আপনার কথা হয়েছে? না না, তাইনের সাথে আমার কোনো কথা। স্যার, টুডে খুবই তলানিতে বলে আমরা মনে করব। ওইটা যদি আমরা সামনের দিনে কারেকশন যদি করা না হয়, তাহলে আমরা ভবিষ্যতে ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে আমরা অবশ্যই বিধানসভায় যদি প্রয়োজন হয় আমরা প্রশ্ন তুলব। মন্ত্রী এখন অবধি তো আইব। কয়টা বাজে আইয়ে দেনে? আয়ে তো তারা মতো এখন অবধি 10:30টার উপর বাজে, এখন অবধি আইছে না। আপনি একমাত্র আমরা আইলাম আপনি কি বলবেন?
না যার যার ডিউটি যার যার করবো, এটা আমার বলার কি আছে। আপনি কটার সময়? আমার টাইমে আমি আই 10টার পর। আপনার অফিসার এখনো আইলো না? আপনি কি বিজি থাকতে পারে, হয়তো কি কাজ থাকতে পারে তাদের। না প্রতিনিয়ত এরকম 12টা পরে তাই না অফিসে আইয়ে, সেটা আপনারা ভালো করে জানেননি বিষয়টা? আপনারা দেখবেন, আমি কি করবো। না আপনারা জানেননি বিষয়টা, তাই না, যে 12টা পরে আসে? আমার কি দেখবে তো সবাই। না আপনারা জানেননি বিষয়টা? হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে আলাপ করে না, আমার কি আলাপ? না অফিসেটা আসে, এটা জানেননি আপনারা? তাই না 12টা পরে যায় সবাই গিয়ে আসে। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ, তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোচ্ছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্ট নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটাল নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়। অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস কন্ডিশন। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ, তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোচ্ছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্ট নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটাল নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়। অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস কন্ডিশন। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রাউতকলা। কতক্ষণ ধরে পেশেন্ট আটকে আসলো অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে? আটকাইছে, এরার গার্জেন আসিল না, ওখানে দিয়ে দিছে। গার্জেন না থাকা কালে গার্জেনরা খবর দেওয়া হয়েছে, ওখানে অ্যাম্বুলেন্স লিয়ে গেছে। এই হসপিটালে কোনো স্টাফ আসলো না? ওই আসিল, স্টাফ তো আসিল। মানে তারা কেউ যাইতে রাজি না নাকি? এরা তো যাইতে রাজি না, স্টাফ তো ব্যস্ত আছিল, সবাই এনে লইয়াছে। তো গার্জেনরা খবর পাওয়া হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স তো গেছে গিয়া যাই আছে, এরা টিএমসি জীবিত যাইব। একদম কথা
यहाँ पे कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है मिस्टर फिलिप रियान, उनके साथ में कुछ लोगों की कहा सुनी हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसको और हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं सिक्योरिटी की, और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके उसको हम देख रहे हैं। किसी को आइडेंटिफाई क्या क्या आइडेंटिफाइड है। हाँ, कितने लोग थे? 3 लोग थे, 2 या 3 लोग थे, और वो यहाँ पे गए थे, किसी के गेस्ट बन के ही गए थे, तो उनको हम देख रहे हैं। सर एमएलए हॉस्टल में इस तरह के आरोप तो है, यहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी है। अगर आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों का हुआ, 2-3 लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल एमएलए के साथ में, और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे, कैसे थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ में हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको जो है और दुरुस्त करें सिक्योरिटी अरेंजमेंट सर। और हाँ सच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ किया जाता है ओनली गेस्ट को ही अंदर अलाउ किया जाता है, ओनली गेस्ट को ही अलाउ किया जाता है। बैठे रहता है, रास्ता ब्लॉक करके भी बैठे रहता है, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हम देख रहे हैं, आसपास की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है हम फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं। ঠিক আছে। আরে কি আসলো টেন্ডার? তুই স্বপ্ন দেওয়াস না? আর তুমি একটু বিপ্লবের শাস্তি তোমার তো কই বলুন টেন্ডার পার্টি का क्लब बसले मोनास लेन का क्लब
স্কুলে জেলাভিত্তিক কলা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। দুদিনব্যাপী চলবে এই উৎসব। এই উৎসবে প্রতি বছর 2015 থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এর সূচনা করেছেন এবং আগামী দিন বিকশিত ভারতের সংকল্পকে, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে প্রত্যেকটি স্কুলে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যেন পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং তার সাহিত্যের যে গুরুত্ব, তার প্রতি তাদের আগ্রহ এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পড়াশোনার পাশাপাশি যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা বা বিভিন্ন ধরনের বিষয়গুলো সুপ্ত হয়ে আছে, সেইগুলোকে প্রকাশিত করার জন্য এই এডুকেশন দপ্তরের দ্বারা আয়োজিত এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে আমি আমার রাজ্যের, আমার দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই আগামী দিনের জন্য, যে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি এই কলা উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ভবিষ্যৎকে উন্নত করার আরও এক নতুন পথের সূচনা পেয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে তুলসীপতি স্কুলের আলোকিক মঞ্চে আমাদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন যিনি আমাদের 20 নম্বর ওয়ার্ড কর্পোরেটর তথা আগরতলা পৌর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপারসন শ্রীমতী রত্না দত্ত মহোদয়া, পাশাপাশি এডুকেশন দপ্তরের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ এই রাজ্যের পশ্চিম জেলার সমস্ত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আছেন। প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানায় এবং বিকশিত ভারত 2047-এর মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 100তম যে সেই বৎসরের পূর্তিতে আমরা সেই কলা উৎসবকে এই রাজ্যের, এই দেশের প্রত্যেক ঘরে দেখতে চাই এবং তার উৎসাহ, তার উদ্দীপনা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জীবনে আমরা দেখতে চাই। समृद्धि की ज्योति हम, आईटी में भी मरती हम, आसमां को छूता रहती हम, हर घर की रोटी हम, बेटा समान बेटी हम, किसान शक्ति हम, देशभक्ति हम, राम हम रही हम, सबका साथ भारत हम, नेशन भारत हम, स्टार्टअप भारत हम। আমরা বড় করে দিচ্ছি আপনাদের মনে হতে পারে একটু জোরে করতালি হোক। আজকে আমরা প্রাণবন্ত আজকের এই উদ্বোধনী পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত।
উপহার দ্বারা আমাদের অতিথিদের বরণ করছি। এই ফুলের বুকেটি পশ্চিম জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব 2025। প্রথমে আমরা বরণ করে নেব আমাদের সম্মানিত শ্রদ্ধা, সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আপনারা সকলেই জানেন প্রস্তুত করেছেন শ্রীমতী জন্মদিন জল সূর্যের মাধ্যমে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করবেন আপনারা সকলে। ওইটা জানাল মুখ প্রাণীর সংসার আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের এই কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় যে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন এখনো, অনেকে হয়তো আমাদের মধ্যে নেই এখন, কিন্তু তারপরেও আমাদের ইচ্ছে আছে যে যারা আছেন তাদেরকেও আমরা ডাকবো এবং যারা নেই তাদের পরিবারের পক্ষকে আমরা ডাকবো, তারা আসবেন, তাদেরকে আমরা ফেলিসিটেট করব, আমরা সম্মাননা জানাবো। কারণ এই আর্ট কলেজ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন এবং যাদের এই কন্ট্রিবিউশনে আজকে আমরা এখানে আছি তাদেরকে আমরা সম্মানিত করতে চাই। সেই সঙ্গে এই আর্ট কলেজটা যখন একসময় তৈরি হয়েছিল সেটা আমরা জানি এবং অনেকেই এই ইতিহাসটা জানেন যে আমাদের পুরনো রবীন্দ্র ভবনের বারান্দার থেকে প্রথম ক্লাসটা শুরু হয়েছিল। মানে এটা তখন আমাদের প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়ার সময় যে প্রিন্সিপালের দায়িত্বে যিনি ছিলেন, অর্থাৎ যার উদ্যোগটা বিশেষভাবে ছিল, তিনি ডক্টর সুমঙ্গল সেন। আজকে আমাদের মধ্যে তিনি নেই। তো ডক্টর সুমঙ্গল সেন এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সময়ের যিনি আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন অতীত চৌধুরী, তাদের একটা বিশেষ উদ্যোগ ছিল এই কাজটা করার ক্ষেত্রে এবং ওইখানে শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্র ভবনের বারান্দায় প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছিল। এবং তখন যারা আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের যে স্টুডেন্টরা ছিলেন, আমাদের পাশে এখন আছেন আমাদের রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী অপরেশ পাল মহোদয়, তিনি এবং আমাদের সেই সময় যারা এই আর্ট কলেজটাকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন তার মধ্যে একজন আমাদের সৌমিত্রা ম্যাডাম মহোদয়। তো তারা এখানে তাদের উদ্যোগেই আজকে আমরা এখানে আছি। তো তাদেরকে আমরা সম্মাননা বিশেষভাবে জানাতে চাই, প্রথম ব্যাচের যারা ছাত্রছাত্রী আছেন তারা এবং আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা যারা প্রতিষ্ঠার সময় যারা আছেন। এরপরে আমরা ধাপে ধাপে আমাদের এই আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে পাশ করে আজকে দেশে অথবা বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত এবং অসাধারণ কাজ করছেন এরকম অনেক আমাদের শিল্পীরা আছেন, তাদেরকে আমরা ধাপে ধাপে স্বীকৃতি জানাবো। এবং যারা আমাদের রাজ্য থেকে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডিং, আমরা জানি যে এই রাজ্যে অনেক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এসছে এবং এই আর্ট কলেজের যে 75 সাল 50 সাল, এই 50 সালের মধ্যে দুজন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডই এসেছেন যারা ললিত কলার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তার মধ্যে 2023 সালে একজন, তার নাম হচ্ছে সোমেন দেবনাথ, এবং 2025 সালে তপতি ভৌমিক। এই দুজনকেও আমরা সেদিন ফেলিসিটেট করব। এছাড়াও রাজ্যে আমাদের কলেজে থেকে পাশ করে বেরোননি, কিন্তু রাজ্যে তারা বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন, ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, ইন্টারন্যাশনালি তারা রেপুটেড, এরকম যারা আছেন তাদেরকেও আমরা বিভিন্ন সময় ফেলিসিটেট করবো এই 1 বছর কালের মধ্যে। এটা আমরা চিন্তাভাবনা করেছি। এবং আমাদের রাজ্যের যে শিল্পীরা আছেন, সেই শিল্পীরা এখন দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমন্ত্রিত হচ্ছেন এবং তারা স্বীকৃতি পাচ্ছেন, বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন। সেগুলো আমাদের কাছে একটা বিশেষ ব্যাপার। এবং এই আর্ট কলেজের যে 50 বছরের আমাদের যে ইতিহাস, তাতে এই স্বর্ণপালকগুলো দিনে দিনে যুক্ত হচ্ছে।
আমরা এই অনুষ্ঠানটা শুরু করার আগে একটা মানে জনসাধারণের মধ্যে একটা কৌতূহল এবং তাদের মধ্যে একটা সচেতনতা তৈরি করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 4 তারিখই আমাদের একটা র্যালি হবে, অর্থাৎ 4 সেপ্টেম্বর। 9 তারিখ থেকে আমাদের মূল প্রোগ্রাম, 4 সেপ্টেম্বরে আমরা একটা র্যালি করছি। যে র্যালিটা আমাদের রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হবে আগরতলায়, এবং রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হয়ে আমরা রাজবাড়ি, আমাদের তুলসীবতী, জ্যাকসন গেট হয়ে ওরিয়েন্ট চৌমনি হয়ে তারপরে আমরা যাব ভিএম চৌমনি, এটা হয়ে টিআরটিসি হয়ে আবার রবীন্দ্র ভবনে ফিরে আসবে। তো এইটা হচ্ছে টাইমটা হচ্ছে আমাদের বিকেল 3টে। তো 3টের সময় আমরা সবাই এখানে জমায়েত হব, হয়ে তারপরে আমরা সবাই মিলে একটা অত্যন্ত সুন্দর এবং কালারফুল আমাদের একটা র্যালি করার প্ল্যান আছে। যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয় তাহলে আমরা সঠিক সময় সেটা করব এবং একটা দর্শনীয় একটা শোভাযাত্রা হবে বলে আমরা বিশ্বাস করছি। এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম। এখানে আর যদি কোনো কিছু আমাদের বলার থাকে আমাদের এখানে। আচ্ছা, আমি প্রথমেই পরিচয় পর্বটা শুরু করি। আমাদের আর্ট কলেজের গোল্ডেন জুবলি ইয়ার এই বছর সেলিব্রেশন, তো এই বিষয় নিয়েই মূলত আমাদের আজকে বলা। আমি প্রথমেই একেবারে আমার বাদিক থেকে যাই। হরেকৃষ্ণ পাল রাজ্যের একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন শিক্ষক। তারপরেই যিনি রয়েছেন আর্ট কলেজের এই মুহূর্তে যিনি প্রিন্সিপাল রয়েছেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য স্যার, এবং প্রত্যেকেই আসলে আমরা আর্ট কলেজের ছাত্র। এবং এর পরেই রয়েছেন অভিজিৎ স্যারের পরেই রয়েছেন অপরেশ পাল, ত্রিপুরা আর্ট কলেজের একেবারে প্রথম যে ব্যাচের স্টুডেন্ট। এরপরেই রয়েছেন রাজ্যের আরও একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সংঘমিত্রা নন্দী, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। এরপরে রয়েছেন মিতালি গঙ্গোপাধ্যায়, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী, পাশাপাশি প্রাক্তন শিক্ষিকা। এবং আমি ওই পারে বসি সাধারণত, আজকে আমিও প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবে এই পারে। স্যার, আমি আমাদের রাজ্যের একমাত্র সরকারি আর্ট কলেজ গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, তার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছি। এবং একটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমাদের শিল্পীদের কাছে, রাজ্যবাসীর কাছে এবং শিল্পপ্রেমী প্রত্যেক মানুষের কাছে, আমরা আমাদের এই আর্ট কলেজ 50 বছরে পা দিতে যাচ্ছে। আগামী 9 সেপ্টেম্বর 2025 সালে আমাদের কলেজ 50 বছরে পা দিচ্ছে। 9 সেপ্টেম্বর 1975-এ এই কলেজের এস্টাবলিশমেন্ট, প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা 50টা বছর পেরিয়ে এসেছি এবং আজকে আমরা আমাদের একটা উজ্জ্বল সময়ে আমরা তার মধ্যে এন্ট্রি করছি। তো 1 বছর কাল আমাদের এই অনুষ্ঠান চলবে। এর মধ্যে 2026 সালের 9 সেপ্টেম্বর আমরা এটার সেলিব্রেশন শেষ করব, অর্থাৎ আমাদের ভ্যালিডিকশনটা হবে। এই 1 বছর কালের মধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি, যেমন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল লেভেলের সেমিনার, এখানে ওয়ার্কশপ, এখানে বিভিন্ন ধরনের আর্ট রিলেটেড যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয় সেগুলো, এক্সিবিশন থাকবে তার মধ্যে, ফেস্টিভ্যাল থাকবে তার মধ্যে। এই হচ্ছে টোটাল বছরে যেটা হবে। কিন্তু প্রথম যেটা 9 তারিখে আমাদের যে উদ্বোধন পর্বটা হচ্ছে, 9 তারিখে আর্ট কলেজ চত্বরেই আমরা 5 দিনের একটা অনুষ্ঠান রেখেছি, যেটা এই সেলিব্রেশন যেটা হবে তার প্রারম্ভিক প্রোগ্রামটা। তো এই 5 দিনের প্রোগ্রামে আমরা 9 তারিখে সন্ধ্যে 6টার সময় উদ্বোধন হবে। আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ডক্টর মানিক সাহা, প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে, এবং আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি এখন মন্ত্রী আছেন কিশোর বর্মন মহোদয়কে। তো আমরা আশা করছি তারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে সামিল হবেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে আমাদের এই প্রোগ্রামের উদ্বোধন সম্ভবত হবে। এবং এই অনুষ্ঠানে আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি সচিব, তাকেও সম্ভবত আমরা পাবো বিশেষ অতিথি হিসেবে। আমরা আমাদের অধিকর্তাকে পাবো এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানের শিল্পী হিসেবে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা শ্রীমতী সংঘমিত্রা নন্দী মহোদয়াও আমাদের এই প্রোগ্রামে থাকার কথা আছে। তো আমরা এই যে 5 দিনের যে প্রোগ্রাম, 9 তারিখ 6টায় উদ্বোধন হবে, কিন্তু তারপর থেকে প্রতিদিন 12টা থেকে 8টা অবধি রাত্রে খোলা থাকবে। এবং এই সময়কালের মধ্যে আমরা আমাদের একটা ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, এই ফেস্টে আর্ট ফেস্ট আমরা বলছি তাকে।
তাতে রাজ্যের প্রাক্তন এবং বর্তমান যারা ছাত্রছাত্রী তারা তাদের আর্ট মেটেরিয়াল নিয়ে ওখানে ডিসপ্লে করবেন এবং সেখানে অনেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। সেটা সেলেবল সব আর্ট প্রোডাক্ট এখানে রাখা হবে। এখানে আমরা একটা এক্সিবিশন করছি, যে এক্সিবিশনের মধ্যে মূলত ফটোগ্রাফ এক্সিবিশন। আমাদের এই ত্রিপুরা আর্ট কলেজের যাতে মোটামুটি একটা হিস্ট্রি আমরা তুলে ধরতে পারি, তো সেরকম ধরনের একটা আমরা ফটোগ্রাফ গ্যালারি রাখছি। আমাদের কালেকশানে এই 50 বছরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বড় বড় শিল্পীরা এখানে এসছেন। তারা যে কাজগুলো করেছেন ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বাইরেরও, তো তারা যে কাজগুলো করেছেন তাদের একটা কালেকশন আমাদের আছে। এই কালেকশনটাকে আমরা জনসাধারণের কাছে খুলে দিচ্ছি এবং সেখানে যাতে সবাই দেখতে পারেন এই কাজগুলো, তার জন্য আমরা একটা ব্যবস্থা করছি। এটা আমাদের আর্কাইভের তরফ থেকে করা হচ্ছে। এছাড়া আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের কলেজের যারা এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট এখন তাদেরকে নিয়ে আমরা সিলেক্টেড কাজ নিয়ে আরেকটা এক্সিবিশন রাখছি। এই অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আর্টস সেমিনার এবং আর্ট রিলেটেড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, এই সব কিছুকে নিয়ে আমরা সাজিয়েছি এই অনুষ্ঠানটা। আমরা রাজ্যবাসীর কাছে এবং যারা শিল্পপ্রেমী মানুষ আছেন প্রত্যেকের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে যে আমাদের এই যে প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান তাতে সবাই আপনারা সামিল হবেন, আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন এবং শিল্প রস আপনারা নিতে পারবেন, এটা আমরা বিশ্বাস করি। সেই সঙ্গে আমাদের বছরব্যাপী যে প্রোগ্রামগুলো চলবে তার সম্পর্কে আমরা সময় সময় জানিয়ে দেবো কী কী প্রোগ্রামগুলো আমরা হাতে নিচ্ছি এবং আপনারা সবাই এটা আসবেন এবং এটা উপভোগ করবেন, সেটা আমাদের একান্তই ইচ্ছা। এবং রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতির যে পরিমণ্ডল তাকে যাতে আমরা আরও প্রসারিত করতে পারি এবং এটাকে যাতে আমরা দেশে এবং দেশের বাইরেও ছড়িয়ে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। এখানে আরেকটা বিশেষ বিষয় থাকে, এই বিষয়গুলোকে প্রচারে নিয়ে যাবেন এবং যত বেশি প্রচারে যাবে খুব স্বাভাবিকভাবেই আরও অনেক মানুষের এটা তো ল্যাবস তো দেখা গেছে। এখানে হোস্টেলে আমরা দুজন আমাদের সম্মানিত মিনিস্টার আছেন সেখানে এবং আমরা যারা এমএলএ ওনারাও এখানে থাকেন, কিন্তু দেখা গেছে যে এখানে কে আছে কে নাই সেটা রেজিস্ট্রেশন হয় না। এখানে কার গাড়ি এসে ঢুকে সেটাও রেজিস্ট্রেশন হয় না। সেখানে আপনার বাইক স্কুটি এগুলোও আছে। আর সবচেয়ে মানে বিপদ হলো এমএলএ হোস্টেলে আপনার সেখানে সিনেমার শুটিং হয়েছে, হ্যাঁ সিনেমার শুটিং হয়েছে, তারপরে এখানে গাড়ি পার্কিং করে চলে যায়। অনেক সময় এখানে বসে আড্ডা মারে বাইরের লোকগুলি, এগুলি আমাদের সব অপরিচিত লোক। সুতরাং আমি বলবো যে এখানে নিরাপত্তাটা জোরদার করা হোক এবং আজকে মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এখানে জোরদার নিরাপত্তা করা হবে এবং ডিজি এবং আইজিপি উনি ল অ্যান্ড অর্ডার উনিও আছেন, আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। আমাদের সবার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে যে ওনারাও এই বিষয়টা সিরিয়াসলি দেখতেছে। ঠিক আছে। নিরাপত্তা বলতে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এত রাতে, তাও রাত 10টার সময়, এটা একদমই ঠিক না। এইসব ডিসপিউট হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে আমি মনে করি। এবং আজকে আমরা ডিজি এবং আইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরাও ভিজিট করেছে এমএলএ হস্টেল। তখনই আমাদের এমএলএ আমাদের আঙ্কেল রঞ্জিত দেববর্মার ঘরে বসে আমরা আলোচনা করেছি যাতে আগামী ভবিষ্যতে এরকম কোনো সিকিউরিটি ল্যাপস যাতে না হয় আমাদের এমএলএ হস্টেলে, সেটার জন্য আমরা কথা বলেছি। এবং এখন থেকে আজকে থেকেই এই সিরিয়াস সিকিউরিটি ম্যাটারটা ওরা লুক আফটার করবে। এখানে আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার যেহেতু আছেন, তো
উনিও আমাদেরকে এসিউরেন্স করেছে যে সিকিউরিটির ম্যাটারে আর কোনো প্রবলেম হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কি বলেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী রিপ্লাইতে কি বলেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা যেটা ডিজি সাহেবকে বলেছি আমাদের সিকিউরিটির ম্যাটারটা ওটাই ওনাকেও বলেছি যে এরকম ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে একটা এমএলএ হোস্টেল প্রোটেক্টেড এরিয়াতে কিভাবে এত রাতে সাধারণ জনগণ ঢুকে এভাবে এমএলএর সঙ্গে লাইভ থ্রেটেনিং দিতে পারে এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা ওনাকে করেছি এবং উনিও অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে উনি দেখবেন যে কীভাবে এটা হয়েছে এবং আইনের পথেই চলবে উনি ওই কথাটা আমাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে। শাসক দলের শরিক বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও মূল শরিকের বিধায়কের রুম থেকে বেরিয়ে আক্রমণ আপনাদের উপর, সামনে এডিসি নির্বাচন, বিষয়টা কীভাবে দেখছেন? এখানে শুধু আমাদের শারীরিক দল অথবা এটা কোন দলের এমএলএর বিষয় না, প্রত্যেকটা এমএলএ লাইফ থ্রেটেনিং বলে আমরা মনে করি। যেভাবে আমাদের ফিলিপ কুমার রিয়াং এমএলএ সাহেবকে যে থ্রেটেনিং দিয়েছে এটা শুধু ফিলিপ কুমার দেববর্মা রিয়াংকে নয়, এটা পুরো এমএলএকেই থ্রেটেনিং দিয়েছে। এটা কোন দলের এমএলএ না, অল এমএলএস। ত্রিপুরার একদম 9-10টার সময় আমি আমার কোয়ার্টারের দরজার বাইরে আসলাম, তো তখন 3-4 জন লোক একদম মদ নেশাতে তারা আমার ধমকি দিছে এবং আমার বিভিন্ন লাইফ থ্রেটনিং করছে আর আমার অনেকভাবে ধমকি দিছে। এইটাই আর কি। ওরা ভিতরে ঢুকলো কীভাবে এটা আমি কইতে পারতাম না, বাট আই থিঙ্ক তারা একজনের কাছে মনে আইছে, আমার যে উপরের কোয়ার্টার তাইনার এখানে মনে আইছে। কার কাছে এটা? প্রমোদ রিয়াংয়ের কাছে মনে আইছে। বিজেপি এমএলএ? হ্যাঁ, বিজেপি এমএলএ। উনি তারা কি মতো অবস্থায় ছিল? হ্যাঁ, টোটালি দে আর ইন মানে হাইলি ইনটক্সিকেটেড। তারা কি পলিটিক্যালি কিছু বলে হুমকি দিয়েছে আপনাকে? বলে লাইফ থ্রেটনিং, হ্যাঁ, আমাকে মারে ফেলবে এবং আমার মাথা কাটে রাখবে, সেইভাবে 400-500 জন লোক আনবে সে আর। তারা কি আগে থেকে আপনাকে চিনতো বা আপনি চিনতেন? না না না। কয়জন ছিল তারা? 3 জন, একজন নিচে আসছিল। তাহলে হঠাৎ করে আপনার উপরে এখানে ওরা এইভাবে আমি এটা বলতে পারবো না কিভাবে হঠাৎ এটা। আমি তো আমার ফ্যামিলি ম্যাটারে একটু বাইরে কথা কইতেছিলাম, তখন হঠাৎ তারা কোনখান থেকে আইলো, দেখা গেল, পরে জানা গেল এটা প্রমোদ রিয়াংয়ের কাহিনী থেকে আইছে। তারপরে এই আর কি। কি জনজাতি অংশ ছিল এখানে? বহুত আছে, জনজাতিও আছে, নন জনজাতি। প্রমোদ রিয়াংয়ের সঙ্গে কি এরপরে আপনার কথা হয়েছে? না না, তাইনের সাথে আমার কোনো কথা নেই। টুডে খুবই তলানিতে বলে আমরা মনে করব। ওটা যদি আমরা সামনের দিনে কারেকশন যদি করা না হয় তাহলে আমরা ভবিষ্যতে ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে আমরা অবশ্যই বিধানসভায় যদি প্রয়োজন হয় আমরা প্রশ্ন তুলব। মন্ত্রী এখন অবধি তো আইব। কয়টা বাজে আইয়ে দেনে? আয়ে তো তারার মতো এখন অবধি 10:30টার উপর বাজে, এখন অবধি আইছে না। আপনি একমাত্র আমরা আইলাম আপনাদের, আপনি কি বলবেন? না, যার ডিউটি যার করবো, এটা আমার বলার কি আছে। আপনি কটার সময়? আমার টাইমে আমি আই 10টা। আপনার অফিসার এখনো আইলো না? আপনি
কি বিজি থাকতে পারে, হয়তো কি কাজ থাকতে পারে তাদের। না না, প্রতিনিয়ত এরকম 12টা পরে তাই না অফিসে আইয়ে, সেটা আপনারাও ভালো করে জানেননি বিষয়টা? আপনারা দেখবেন, আমি কি করবো। না না, আপনারা জানেননি বিষয়টা তাই না, যে 12টা পরে আসে? আমার কি দেখলে তো সবাই না না, আপনারা জানেননি বিষয়টা? হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে আলাপ করে না, আমার কি আলাপ? না না, অফিসে তো আসে, এটা জানেননি আপনারা তাই না? 12টা পরে যায় সবাই গিয়ে আসে। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ, তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোচ্ছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্ট নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়। অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ, তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোচ্ছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্ট নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়। অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রাউতকলা। রাউতকলা কতক্ষণ ধরে পেশেন্টটা আটকে আসলো অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে? আটকাইছে, এর গার্জেন আসছিল না, ওখানে দিয়ে দিছে। গার্জেন না থাকাকালীন গার্জেনরা খবর দেওয়া হয়েছে, ওখানে অ্যাম্বুলেন্স লইয়া গেছে। এই হসপিটালে কোনো স্টাফ আসলো না? ওই আসছিল, স্টাফ তো আসছিল। মানে তারা কেউ যাইতে রাজি না নাকি? এরা তো যাইতে রাজি না, স্টাফ তো ব্যস্ত আছিল, সবাই এনে লইয়াছিল। তো গার্জেনরা খবর পাওয়া হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স তো গেছে গিয়া যাই আছে, এরা জীবিত যাইব।
यहाँ पे कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है मिस्टर फिलिप रियान, उनके साथ में कुछ लोगों की कहासुनी हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसको, और हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं सिक्योरिटी, और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके उसको हम देख रहे हैं। किसी को आइडेंटिटी क्या क्या आइडेंटिफाइड है। हाँ, कितने लोग थे? 3 लोग थे, 2 या 3 लोग थे, और वो यहाँ पे गए थे, किसी के गेस्ट बन के ही गए थे, तो उनको हम देख रहे हैं। सर एमएलए हॉस्टल में इस तरह के तो है यहाँ पे, गेट पे सिक्योरिटी है। अगर आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों का हुआ, 2-3 लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल एमएलए के साथ, और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे, कैसे थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ में हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको जो है और दुरुस्त करें सिक्योरिटी अरेंजमेंट सर। और हाँ सर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ किया जाता है ओनली गेस्ट को ही अंदर अलाउ किया जाता है, ओनली गेस्ट को ही अलाउ किया जाता है। बैठे रहता है, जो रास्ता ब्लॉक करके भी बैठे रहता है, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हम देख रहे हैं, आसपास की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है हम फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं। ঠিক আছে। আরে কি আসলো টেন্ডার? তুই স্বপ্ন দেওয়াস না? আর তুমি দেখতে একটু বিপ্লবের শাস্তি। তোমার তো কইবো তুমি টেন্ডার পার্টি का क्लब बसले मोनास लेन का क्लब
স্কুলে জেলাভিত্তিক কলা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। দুদিনব্যাপী চলবে এই উৎসব। এই উৎসবে প্রতি বছর 2015 থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এর সূচনা করেছেন এবং আগামী দিন বিকশিত ভারতের সংকল্পকে, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে প্রত্যেকটি স্কুলে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যেন পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং তার সাহিত্যের যে গুরুত্ব, তার প্রতি তাদের আগ্রহ এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পড়াশোনার পাশাপাশি যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা বা বিভিন্ন ধরনের বিষয়গুলো সুপ্ত হয়ে আছে, সেইগুলোকে প্রকাশিত করার জন্য এই এডুকেশন দপ্তরের দ্বারা আয়োজিত এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে আমি আমার রাজ্যের, আমার দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই আগামী দিনের জন্য, যে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি এই কলা উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ভবিষ্যৎকে উন্নত করার আরও এক নতুন পথের সূচনা পেয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে তুলসীপতি স্কুলের আলোকিক মঞ্চে আমাদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন যিনি আমাদের 20 নম্বর ওয়ার্ড কর্পোরেটর তথা আগরতলা পৌর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপারসন শ্রীমতী রত্না দত্ত মহোদয়া, পাশাপাশি এডুকেশন দপ্তরের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ এই রাজ্যের পশ্চিম জেলার সমস্ত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আছেন। প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানায় এবং বিকশিত ভারত 2047-এর মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 100তম যে সেই বৎসরের পূর্তিতে আমরা সেই কলা উৎসবকে এই রাজ্যের, এই দেশের প্রত্যেক ঘরে দেখতে চাই এবং তার উৎসাহ, তার উদ্দীপনা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জীবনে আমরা দেখতে চাই। समृद्धि की ज्योति हम आईटी में भी मरती हम आसमान को छूता रहती हम हर घर की रोटी हम बेटा सवार बेटी हम किसान शक्ति हम देशभक्ति हम राम हम रही हम सत्ता सार भारत हम नेशन भारत स्टार्टअप भारत আমরা বড় করেছি আপনাদের মনে হতে পারে একটু জোরে করতালি হোক। আজকে আমরা প্রাণবন্ত আজকের এই উদ্বোধনী পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত।
উপহার দ্বারা আমাদের অতিথিদের বরণ করছি। এই ফুলের বুকেটি পশ্চিম জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব 2025। প্রথমে আমরা বরণ করে নেব আমাদের সম্মানিত শ্রদ্ধা সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আপনারা সকলেই জানেন প্রস্তুত করেছে জন্মদিন জল সিঞ্চনের মাধ্যমে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করবেন আপনারা সকলে। ওইটা জানালো মুখ প্রাণীর সংসার আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের এই কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় যে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন এখনো, অনেকে হয়তো আমাদের মধ্যে নেই এখন, কিন্তু তারপরেও আমাদের ইচ্ছে আছে যে যারা আছেন তাদেরকেও আমরা ডাকবো এবং যারা নেই তাদের পরিবারের পক্ষকে আমরা ডাকবো, তারা আসবেন, তাদেরকে আমরা ফেলিসিটেট করবো, আমরা সম্মাননা জানাবো। কারণ এই আর্ট কলেজ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন এবং যাদের এই কন্ট্রিবিউশনে আজকে আমরা এখানে আছি তাদেরকে আমরা সম্মানিত করতে চাই। সেই সঙ্গে এই আর্ট কলেজটা যখন একসময় তৈরি হয়েছিল সেটা আমরা জানি এবং অনেকেই এই ইতিহাসটা জানেন যে আমাদের পুরনো রবীন্দ্র ভবনের বারান্দার থেকে প্রথম ক্লাসটা শুরু হয়েছিল। মানে এটা তখন আমাদের প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়ার সময় যে প্রিন্সিপালের দায়িত্বে যিনি ছিলেন, অর্থাৎ যার উদ্যোগটা বিশেষভাবে ছিল, তিনি ডক্টর সুমঙ্গল সেন। আজকে আমাদের মধ্যে তিনি নেই। তো ডক্টর সুমঙ্গল সেন এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সময়ের যিনি আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন অতীব চৌধুরী, তাদের একটা বিশেষ উদ্যোগ ছিল এই কাজটা করার ক্ষেত্রে এবং ওইখানে শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্র ভবনের বারান্দায় প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছিল। এবং তখন যারা আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের যে স্টুডেন্টরা ছিলেন, আমাদের পাশে এখন আছেন আমাদের রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী অপরেশ পাল মহোদয়, তিনি এবং আমাদের সেই সময় যারা এই আর্ট কলেজটাকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন তার মধ্যে একজন আমাদের সৌমিত্রা ম্যাডাম মহোদয়। তো তারা এখানে তাদের উদ্যোগেই আজকে আমরা এখানে আছি। তো তাদেরকে আমরা সম্মাননা বিশেষভাবে জানাতে চাই, প্রথম ব্যাচের যারা ছাত্রছাত্রী আছেন তারা এবং আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা যারা প্রতিষ্ঠার সময় যারা আছেন। এরপরে আমরা ধাপে ধাপে আমাদের এই আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে পাশ করে আজকে দেশে অথবা বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত এবং অসাধারণ কাজ করছেন এরকম অনেক আমাদের শিল্পীরা আছেন, তাদেরকে আমরা ধাপে ধাপে স্বীকৃতি জানাবো। এবং যারা আমাদের রাজ্য থেকে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডিং, আমরা জানি যে এই রাজ্যে অনেক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এসছে এবং এই আর্ট কলেজের যে 75 সাল 50 সাল, এই 50 সালের মধ্যে দুজন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডই এসেছেন যারা ললিত কলার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তার মধ্যে 2023 সালে একজন, তার নাম হচ্ছে সোমেন দেবনাথ, এবং 2025 সালে তপদী ভৌমিক। এই দুজনকেও আমরা সেদিন ফেলিসিটেট করব। এছাড়াও রাজ্যে আমাদের কলেজে থেকে পাশ করে বেরোননি, কিন্তু রাজ্যে তারা বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন, ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, ইন্টারন্যাশনালি তারা রেপুটেড, এরকম যারা আছেন তাদেরকেও আমরা বিভিন্ন সময় ফেলিসিটেট করবো এই 1 বছর কালের মধ্যে। এটা আমরা চিন্তাভাবনা করেছি। এবং আমাদের রাজ্যের যে শিল্পীরা আছেন, সেই শিল্পীরা এখন দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমন্ত্রিত হচ্ছেন এবং তারা স্বীকৃতি পাচ্ছেন, বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন। সেগুলো আমাদের কাছে একটা বিশেষ ব্যাপার। এবং এই আর্ট কলেজের যে 50 বছরের আমাদের যে ইতিহাস, তাতে এই স্বর্ণপালকগুলো দিনে দিনে যুক্ত হচ্ছে।
আমরা এই অনুষ্ঠানটা শুরু করার আগে একটা মানে জনসাধারণের মধ্যে একটা কৌতূহল এবং তাদের মধ্যে একটা সচেতনতা তৈরি করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 4 তারিখই আমাদের একটা র্যালি হবে, অর্থাৎ 4 সেপ্টেম্বর। 9 তারিখ থেকে আমাদের মূল প্রোগ্রাম, 4 সেপ্টেম্বরে আমরা একটা র্যালি করছি। যে র্যালিটা আমাদের রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হবে আগরতলায়, এবং রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হয়ে আমরা রাজবাড়ি, আমাদের তুলসীবতী, জ্যাকসন গেট হয়ে ওরিয়েন্ট চৌমনি হয়ে তারপরে আমরা যাব ভিএম চৌমনি, এটা হয়ে টিআরটিসি হয়ে আবার রবীন্দ্র ভবনে ফিরে আসবে। তো এইটা হচ্ছে টাইমটা হচ্ছে আমাদের বিকেল 3টে। তো 3টের সময় আমরা সবাই এখানে জমায়েত হব, হয়ে তারপরে আমরা সবাই মিলে একটা অত্যন্ত সুন্দর এবং কালারফুল আমাদের একটা র্যালি করার প্ল্যান আছে। যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয় তাহলে আমরা সঠিক সময় সেটা করব এবং একটা দর্শনীয় একটা শোভাযাত্রা হবে বলে আমরা বিশ্বাস করছি। এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম। এখানে আর যদি কোনো কিছু আমাদের বলার থাকে আমাদের এখানে আচ্ছা, আমি প্রথমেই পরিচয় পর্বটা শুরু করি। আমাদের আর্ট কলেজের গোল্ডেন জুবলি ইয়ার এই বছর সেলিব্রেশন, তো এই বিষয় নিয়েই মূলত আমাদের আজকে বলা। আমি প্রথমেই একেবারে আমার বাদিক থেকে যাই। হরে কৃষ্ণ পাল রাজ্যের একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন শিক্ষক। তারপরেই যিনি রয়েছেন আর্ট কলেজের এই মুহূর্তে যিনি প্রিন্সিপাল রয়েছেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য স্যার, এবং প্রত্যেকেই আসলে আমরা আর্ট কলেজের ছাত্র। এবং এর পরেই রয়েছেন অভিজিৎ স্যারের পরেই রয়েছেন অপরেশ পাল, ত্রিপুরা আর্ট কলেজের একেবারে প্রথম যে ব্যাচের স্টুডেন্ট। এরপরেই রয়েছেন রাজ্যের আরও একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সৌমিত্রা নন্দী, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। এরপরে রয়েছেন মিতালি গঙ্গোপাধ্যায়, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী, পাশাপাশি প্রাক্তন শিক্ষিকা। এবং আমি ওই পারে বসি সাধারণত, আজকে আমিও প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবে এই পারে। স্যার, আমি আমাদের রাজ্যের একমাত্র সরকারি আর্ট কলেজ গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, তার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছি। এবং একটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমাদের শিল্পীদের কাছে, রাজ্যবাসীর কাছে এবং শিল্পপ্রেমী প্রত্যেক মানুষের কাছে, আমরা আমাদের এই আর্ট কলেজ 50 বছরে পা দিতে যাচ্ছে। আগামী 9 সেপ্টেম্বর 2025 সালের আমাদের কলেজ 50 বছরে পা দিচ্ছে। 9 সেপ্টেম্বর 1975 এই কলেজের এস্টাবলিশমেন্ট। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা 50টা বছর পেরিয়ে এসেছি এবং আজকে আমরা আমাদের একটা উজ্জ্বল সময়ে আমরা তার মধ্যে এন্ট্রি করছি। তো 1 বছর কাল আমাদের এই অনুষ্ঠান চলবে। এর মধ্যে 2026 সালের 9 সেপ্টেম্বর আমরা এটার সেলিব্রেশন শেষ করব, অর্থাৎ আমাদের ভ্যালিডিকশনটা হবে। এই 1 বছর কালের মধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি, যেমন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল লেভেলের সেমিনার, এখানে ওয়ার্কশপ, এখানে বিভিন্ন ধরনের আর্ট রিলেটেড যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয় সেগুলো, এক্সিবিশন থাকবে তার মধ্যে, ফেস্টিভ্যাল থাকবে তার মধ্যে। এই হচ্ছে টোটাল বছরে যেটা হবে। কিন্তু প্রথম যেটা 9 তারিখে আমাদের যে উদ্বোধন পর্বটা হচ্ছে, 9 তারিখে আর্ট কলেজ চত্বরেই আমরা 5 দিনের একটা অনুষ্ঠান রেখেছি, যেটা এই সেলিব্রেশন যেটা হবে তার প্রারম্ভিক প্রোগ্রামটা। তো এই 5 দিনের প্রোগ্রামে আমরা 9 তারিখে সন্ধ্যে 6টার সময় উদ্বোধন হবে। আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ডক্টর মানিক সাহা, প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে, এবং আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি এখন মন্ত্রী আছেন কিশোর বর্মন মহোদয়কে। তো আমরা আশা করছি তারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে সামিল হবেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে আমাদের এই প্রোগ্রামের উদ্বোধন সম্ভবত হবে। এবং এই অনুষ্ঠানে আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি সচিব, তাকেও সম্ভবত আমরা পাবো বিশেষ অতিথি হিসেবে। আমরা আমাদের অধিকর্তাকে পাবো এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানের শিল্পী হিসেবে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা শ্রীমতী সৌমিত্রা নন্দী মহোদয়াও আমাদের এই প্রোগ্রামে থাকার কথা আছে। তো আমরা এই যে 5 দিনের যে প্রোগ্রাম, 9 তারিখ 6টায় উদ্বোধন হবে, কিন্তু তারপর থেকে প্রতিদিন 12টা থেকে 8টা অবধি রাত্রে খোলা থাকবে। এবং এই সময়কালের মধ্যে আমরা আমাদের একটা ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, এই ফেস্টটা আর্ট ফেস্ট আমরা বলছি তাকে।
তাতে রাজ্যের প্রাক্তন এবং বর্তমান যারা ছাত্রছাত্রী তারা তাদের আর্ট মেটেরিয়াল নিয়ে ওখানে ডিসপ্লে করবেন এবং সেখানে অনেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। সেটা সেলেবল সব আর্ট প্রোডাক্ট এখানে রাখা হবে। এখানে আমরা একটা এক্সিবিশন করছি, যে এক্সিবিশনের মধ্যে মূলত ফটোগ্রাফ এক্সিবিশন। আমাদের এই ত্রিপুরা আর্ট কলেজের যাতে মোটামুটি একটা হিস্ট্রি আমরা তুলে ধরতে পারি, তো সেরকম ধরনের একটা আমরা ফটোগ্রাফ গ্যালারি রাখছি। আমাদের কালেকশানে এই 50 বছরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বড় বড় শিল্পীরা এখানে এসছেন। তারা যে কাজগুলো করেছেন ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বাইরেরও, তো তারা যে কাজগুলো করেছেন তাদের একটা কালেকশন আমাদের আছে। এই কালেকশনটাকে আমরা জনসাধারণের কাছে খুলে দিচ্ছি এবং সেখানে যাতে সবাই দেখতে পারেন এই কাজগুলো, তার জন্য আমরা একটা ব্যবস্থা করছি। এটা আমাদের আর্কাইভের তরফ থেকে করা হচ্ছে। এছাড়া আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের কলেজের যারা এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট এখন তাদেরকে নিয়ে আমরা সিলেক্টেড কাজ নিয়ে আরেকটা এক্সিবিশন রাখছি। এই অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আর্টস সেমিনার এবং আর্ট রিলেটেড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, এই সব কিছুকে নিয়ে আমরা সাজিয়েছি এই অনুষ্ঠানটা। আমরা রাজ্যবাসীর কাছে এবং যারা শিল্পপ্রেমী মানুষ আছেন প্রত্যেকের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে যে আমাদের এই যে প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান তাতে সবাই আপনারা সামিল হবেন, আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন এবং শিল্প রস আপনারা নিতে পারবেন, এটা আমরা বিশ্বাস করি। সেই সঙ্গে আমাদের বছরব্যাপী যে প্রোগ্রামগুলো চলবে তার সম্পর্কে আমরা সময় সময় জানিয়ে দেবো কী কী প্রোগ্রামগুলো আমরা হাতে নিচ্ছি এবং আপনারা সবাই এটা আসবেন এবং এটা উপভোগ করবেন, সেটা আমাদের একান্তই ইচ্ছা। এবং রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতির যে পরিমণ্ডল তাকে যাতে আমরা আরও প্রসারিত করতে পারি এবং এটাকে যাতে আমরা দেশে এবং দেশের বাইরেও ছড়িয়ে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। এখানে আরেকটা বিশেষ বিষয় থাকে, এই বিষয়গুলোকে প্রচারে নিয়ে যাবেন এবং যত বেশি প্রচারে যাবে খুব স্বাভাবিকভাবেই আরও অনেক মানুষের এটা তো ল্যাবস তো দেখা গেছে। এখানে হোস্টেলে আমরা দুজন আমাদের সম্মানিত মিনিস্টার আছেন সেখানে, এবং আমরা যারা এমএলএ ওনারাও এখানে থাকেন। কিন্তু দেখা গেছে যে এখানে কে আছে কে নাই সেটা রেজিস্ট্রেশন হয় না। এখানে কার গাড়ি এসে ঢুকে সেটাও রেজিস্ট্রেশন হয় না। সেখানে আপনার বাইক স্কুটি এগুলোও আছে। আর সবচেয়ে মানে বিপদ হলো এমএলএ হোস্টেলে আপনার সেখানে সিনেমার শুটিং হয়েছে, হ্যাঁ সিনেমার শুটিং হয়েছে, তারপরে এখানে গাড়ি পার্কিং করে চলে যায়। অনেক সময় এখানে বসে আড্ডা মারে বাইরের লোকগুলি, এগুলি আমাদের সব অপরিচিত লোক। সুতরাং আমি বলবো যে এখানে নিরাপত্তাটা জোরদার করা হোক এবং আজকে মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এখানে জোরদার নিরাপত্তা করা হবে এবং ডিজি এবং আইজিপি উনি ল অ্যান্ড অর্ডার উনিও আছেন, আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। আমাদের সবার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে যে ওনারাও এই বিষয়টা সিরিয়াসলি দেখতেছে। ঠিক আছে। নিরাপত্তা বলতে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এত রাতে, তাও রাত 10টার সময়, এটা একদমই ঠিক না। এইসব ডিসপিউট হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে আমি মনে করি। এবং আজকে আমরা ডিজি এবং আইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরাও ভিজিট করেছে এমএলএ হস্টেল। তখনই আমাদের এমএলএ আমাদের আঙ্কেল রঞ্জিত দেববর্মার ঘরে বসে আমরা আলোচনা করেছি যাতে আগামী ভবিষ্যতে এরকম কোনো সিকিউরিটি ল্যাপস যাতে না হয় আমাদের এমএলএ হস্টেলে, সেটার জন্য আমরা কথা বলেছি। এবং এখন থেকে আজকে থেকেই এই সিরিয়াস সিকিউরিটি ম্যাটারটা ওরা লুক আফটার করবে। এখানে আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার যেহেতু আছেন,
উনিও আমাদেরকে এসিউরেন্স করেছে যে সিকিউরিটির ম্যাটারে আর কোনো প্রবলেম হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কি বলেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী রিপ্লাইতে কি বলেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা যেটা ডিজি সাহেবকে বলেছি, আমাদের সিকিউরিটির ম্যাটারটা ওইটাই ওনাকেও বলেছি যে এরকম ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে একটা এমএলএ হোস্টেল প্রোটেক্টেড এরিয়াতে কীভাবে এত রাতে সাধারণ জনগণ ঢুকে এভাবে এমএলএর সঙ্গে লাইভ থ্রেটেনিং দিতে পারে, এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা ওনাকে করেছি এবং উনিও অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে উনি দেখবেন যে কীভাবে এটা হয়েছে এবং আইনের পথেই চলবে, উনি ওই কথাটা আমাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে। শাসক দলের শরিক বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও মূল শরিকের বিধায়কের রুম থেকে বেরিয়ে আক্রমণ আপনাদের উপর, সামনে এডিসি নির্বাচন, বিষয়টা কীভাবে দেখছেন? এখানে শুধু আমাদের শারীরিক দল অথবা এটা কোন দলের এমএলএর বিষয় না, প্রত্যেকটা এমএলএ লাইফ থ্রেটেনিং বলে আমরা মনে করি। যেভাবে আমাদের ফিলিপ কুমার রিয়াং এমএলএ সাহেবকে যে থ্রেটেনিং দিয়েছে, এটা শুধু ফিলিপ কুমার দেববর্মা রিয়াংকে নয়, এটা পুরো এমএলএকেই থ্রেটেনিং দিয়েছে। এটা কোন দলের এমএলএ না, অল এমএলএ। ত্রিপুরার একদম 9-10টার সময় আমি আমার কোয়ার্টারের দরজার বাইরে আসলাম, তো তখন 3-4 জন লোক একদম মদ নেশাতে তারা আমার ধমকি দিছে এবং আমার বিভিন্ন লাইফ থ্রেটনিং করছে আর আমার অনেকভাবে ধমকি দিছে। এইটাই আর কি। ওরা ভিতরে ঢুকলো কীভাবে এটা আমি কইতে পারতাম না, বাট আই থিঙ্ক তারা একজনের কাছে মনে আইছে, আমার যে উপরের কোয়ার্টার তাইনার এখানে মনে আইছে। কার কাছে এটা? প্রমোদ রিয়াংয়ের কাছে মনে আইছে। বিজেপি এমএলএ? হ্যাঁ, বিজেপি এমএলএ। উনি তারা কি মতো অবস্থা ছিল? হ্যাঁ, টোটালি দে আর ইন মানে হাইলি ইনটক্সিকেটেড। তারা কি পলিটিক্যালি কিছু বলে হুমকি দিয়েছে আপনাকে? বলে লাইফ থ্রেটনিং, হ্যাঁ, আমাকে মারে ফেলবে এবং আমার মাথা কাটে রাখবে, সেইভাবে 400-500 জন লোক আনবে সে আর। তারা কি আগে থেকে আপনাকে চিনতো বা আপনি চিনতেন? না না না। কয়জন ছিল তারা? 3 জন, একজন নিচে আসছিল। তাহলে হঠাৎ করে আপনার উপরে কেন ওরা এইভাবে আমি এটা বলতে পারবো না কিভাবে হঠাৎ এটা। আমি তো আমার ফ্যামিলি ম্যাটারে একটু বাইরে কথা কইতেছিলাম, তখন হঠাৎ তারা কোনখান থেকে আইলো, দেখা গেল পরে জানা গেল এটা প্রমোদ রিয়াংয়ের কাহিনী থেকে আইছে। তারপরে এই আর কি। কি জনজাতি অংশ ছিল এখানে? বহুত আছে, জনজাতিও আছে, নন জনজাতি। প্রমোদ রিয়াংয়ের সঙ্গে কি এরপরে আপনার কথা হয়েছে? না না, তাইনের সাথে আমার কোনো আর কথা নেই। খুবই তলানিতে বলে আমরা মনে করব। এটা যদি আমরা সামনের দিনে কারেকশন যদি করা না হয়, তাহলে আমরা ভবিষ্যতে ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে আমরা অবশ্যই বিধানসভায় যদি প্রয়োজন হয় আমরা প্রশ্ন তুলব। মন্ত্রী এখন অবধি তো আইব। কয়টা বাজে আইয়ে দেনে? আয়ে তো তার মতো এখন অবধি 10:30টার উপর বাজে, এখন অবধি আইছে না। আপনি একমাত্র আমরা আইলাম আপনি কি বলবেন? না, যার ডিউটি যার করবো, এটা আমার বলার কি আছে। আপনি কটার সময়? আমার টাইমে আমি আই 10টার পর। আপনার অফিসার এখনো আইলো না, আপনি
কি বিজি থাকতে পারে, হয়তো কি কাজ থাকতে পারে তাদের। না না, প্রতিনিয়ত এরকম 12টার পরে তাই না অফিসাইয়ে, সেটা আপনারাও ভালো করে জানেননি বিষয়টা? আপনারা দেখবেন, আমি কি করবো। না না, আপনারা জানেননি বিষয়টা তাই না, যে 12টার পরে আসে? আমার কি দেখলে তো সবাই না না, আপনি জানেননি বিষয়টা? হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে আলাপ করেন, আমার কি আলাপ? না না, অফিসে আসে, এটা জানেননি আপনারা তাই না? 12টার পরে সবাই গিয়ে আসে। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ, তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়। অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ, তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়। অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রাউতকলা। রাউতকলা কতক্ষণ ধরে পেশেন্টটা আটকে আসলো অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে? আটকাইছে, এরার গার্জেন আসিল না, ওখানে দিয়ে দিছে। গার্জেন না থাকা কালীন গার্জেনরা খবর দেওয়া হয়েছে, ওখানে অ্যাম্বুলেন্স লিয়ে গেছে। এই হসপিটালে কোনো স্টাফ আসলো না? ওই আসিল, স্টাফ তো আসিল। মানে তারা কেউ যাইতে রাজি না নাকি? এরা তো যাইতে রাজি না, স্টাফ তো ব্যস্ত আছিল, সবাই এনে লইয়াছে। তো গার্জেনরা খবর পাওয়া হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স তো গেছে গিয়া যাই আছে, এরা জীবিত যাইব।
हाँ अच्छा अच्छा हमने देखा हुआ है, ऑलरेडी उनको दिया हुआ है लोकेशन के साथ में दिया। यहाँ पे कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है मिस्टर फिलिप रियान, उनके साथ में कुछ लोगों की कहासुनी हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसको और हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं सिक्योरिटी, और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके, उसको हम देख रहे हैं। किसी को आइडेंटिफाइड है। हाँ, कितने लोग थे? 3 लोग थे, 2 या 3 लोग थे, और वो यहाँ पे गए थे, किसी के गेस्ट बन के ही गए थे, तो उनको हम देख रहे हैं। सर एमएलए हॉस्टल में इस तरह के तो है यहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी है। अगर आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों का हुआ, 2-3 लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल एमएलए के साथ में, और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे, कैसे थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ में हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको जो है और दुरुस्त करें सिक्योरिटी अरेंजमेंट सर। और हाँ सर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ किया जाता है ओनली गेस्ट को ही अंदर अलाउ किया जाता है, ओनली गेस्ट को ही अलाउ किया जाता है। बैठे रहता है, जो रास्ता ब्लॉक करके भी बैठे रहता है, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हम देख रहे हैं, आसपास की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है हम फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं। ঠিক আছে আরে কি আসলো টেন্ডার তুই স্বপ্ন দেওয়াস না আর তুমি তো বিপ্লবের শাস্তি তোমার তো কই বলুন টেন্ডার পার্টি का क्लब बसले मोनास लेन का क्लब
তুলসীবতী গার্লস হাই সেকেন্ডারি স্কুলে জেলাভিত্তিক কলা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। দুদিনব্যাপী চলবে এই উৎসব। এই উৎসবে প্রতি বছর 2015 থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এর সূচনা করেছেন এবং আগামী দিন বিকশিত ভারতের সংকল্পকে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে প্রত্যেকটি স্কুলে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যেন পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং তার সাহিত্যের যে গুরুত্ব, তার প্রতি তাদের আগ্রহ এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পড়াশোনার পাশাপাশি যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা বা বিভিন্ন ধরনের বিষয়গুলো সুপ্ত হয়ে আছে সেইগুলোকে প্রকাশিত করার জন্য এই এডুকেশন দপ্তরের দ্বারা আয়োজিত এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে আমি আমার রাজ্যের, আমার দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই আগামী দিনের জন্য, যে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি এই কলা উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ভবিষ্যৎকে উন্নত করার আরও এক নতুন পথের সূচনা পেয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে তুলসীবতী স্কুলের আলোকিক মঞ্চে আমাদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন যিনি আমাদের 20 নম্বর ওয়ার্ড কর্পোরেটর তথা আগরতলা পৌর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপারসন শ্রীমতী রত্না দত্ত মহোদয়া, পাশাপাশি এডুকেশন দপ্তরের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ এই রাজ্যের পশ্চিম জেলার সমস্ত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আছেন। প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানায় এবং বিকশিত ভারত 2047-এর মধ্যে এক ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 100তম যে সেই বৎসরের পূর্তিতে আমরা সেই কলা উৎসবকে এই রাজ্যের, এই দেশের প্রত্যেক ঘরে দেখতে চাই এবং তার উৎসাহ, তার উদ্দীপনা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জীবনে আমরা দেখতে চাই। समृद्धि की ज्योति हम, आईटी में भी मल्टी हम, आसमान को छूता मिट्टी हम, घर घर की रोटी हम, बेटा सवार बेटी हम, किसान शक्ति हम, देशभक्ति हम, राम हम रहीम हम, सबका साथ भारत हम, नेशन भारत हम, स्टैंडर्ड भारत हम। আমরা বড় করে দিচ্ছি আপনাদের মনে হতে পারে একটু জোরে করতালি হোক। আজকে আমরা প্রাণবন্ত আজকের এই উদ্বোধনী পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই
অনির্বাণের সামনে থেকে। উপহার দ্বারা আমাদের অতিথিদের বরণ করছি। এই ফুলের বুকেটি পশ্চিম জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব 2025। প্রথমে আমরা বরণ করে নেব আমাদের সম্মানিত শ্রদ্ধা সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আপনারা সকলেই জানেন জন্মদিন জল সূর্যের মাধ্যমে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করবেন আপনারা সকলে। ওইটা জানালো মুখ প্রাণীর সংসার আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের এই কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় যে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন এখনো, অনেকে হয়তো আমাদের মধ্যে নেই এখন, কিন্তু তারপরেও আমাদের ইচ্ছে আছে যে যারা আছেন তাদেরকেও আমরা ডাকবো এবং যারা নেই তাদের পরিবারের পক্ষকে আমরা ডাকবো, তারা আসবেন, তাদেরকে আমরা ফেলিসিটেট করবো, আমরা সম্মাননা জানাবো। কারণ এই আর্ট কলেজ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন এবং যাদের এই কন্ট্রিবিউশনে আজকে আমরা এখানে আছি তাদেরকে আমরা সম্মানিত করতে চাই। সেই সঙ্গে এই আর্ট কলেজটা যখন একসময় তৈরি হয়েছিল সেটা আমরা জানি এবং অনেকেই এই ইতিহাসটা জানে যে আমাদের পুরনো রবীন্দ্র ভবনের বারান্দার থেকে প্রথম ক্লাসটা শুরু হয়েছিল। মানে এটা তখন আমাদের প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়ার সময় যে প্রিন্সিপালের দায়িত্বে যিনি ছিলেন, অর্থাৎ যার উদ্যোগটা বিশেষভাবে ছিল, তিনি ডক্টর সুমঙ্গল সেন। আজকে আমাদের মধ্যে তিনি নেই। তো ডক্টর সুমঙ্গল সেন এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সময়ের যিনি আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন অতীব চৌধুরী, তাদের একটা বিশেষ উদ্যোগ ছিল এই কাজটা করার ক্ষেত্রে এবং ওইখানে শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্র ভবনের বারান্দায় প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছিল। এবং তখন যারা আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের যে স্টুডেন্টরা ছিলেন, আমার পাশে এখন আছেন আমাদের রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী অপরেশ পাল মহোদয়, তিনি এবং আমাদের সেই সময় যারা এই আর্ট কলেজটাকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন তার মধ্যে একজন আমাদের সৌমিত্রা ম্যাডাম মহোদয়। তো তারা এখানে তাদের উদ্যোগেই আজকে আমরা এখানে আছি। তো তাদেরকে আমরা সম্মাননা বিশেষভাবে জানাতে চাই, প্রথম ব্যাচের যারা ছাত্রছাত্রী আছেন তারা এবং আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা যারা প্রতিষ্ঠার সময় যারা আছেন। এরপরে আমরা ধাপে ধাপে আমাদের এই আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে পাশ করে আজকে দেশে অথবা বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত এবং অসাধারণ কাজ করছেন এরকম অনেক আমাদের শিল্পীরা আছেন, তাদেরকে আমরা ধাপে ধাপে স্বীকৃতি জানাবো। এবং যারা আমাদের রাজ্য থেকে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডে, আমরা জানি যে এই রাজ্যে অনেক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এসছে এবং এই আর্ট কলেজের যে 75 সাল 50 সাল, এই 50 সালের মধ্যে দুজন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডই এসেছেন যারা ললিত কলার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তার মধ্যে 2023 সালে একজন, তার নাম হচ্ছে সোমেন দেবনাথ, এবং 2025 সালে তপতি ভৌমিক। এই দুজনকেও আমরা সেদিন ফেলিসিটেট করব। এছাড়াও রাজ্যে আমাদের কলেজে থেকে পাশ করে বেরোননি, কিন্তু রাজ্যে তারা বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন, ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, ইন্টারন্যাশনালি তারা রেপুটেড, এরকম যারা আছেন তাদেরকেও আমরা বিভিন্ন সময় ফেলিসিটেট করবো এই 1 বছর কালের মধ্যে। এটা আমরা চিন্তাভাবনা করেছি। এবং আমাদের রাজ্যের যে শিল্পীরা আছেন, সেই শিল্পীরা এখন দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমন্ত্রিত হচ্ছেন এবং তারা স্বীকৃতি পাচ্ছেন।
বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন, সেগুলো আমাদের কাছে একটা বিশেষ ব্যাপার। এবং এই আর্ট কলেজের যে 50 বছরের আমাদের যে ইতিহাস, তাতে এই স্বর্ণপালকগুলো দিনে দিনে যুক্ত হচ্ছে। আমরা এই অনুষ্ঠানটা শুরু করার আগে একটা মানে জনসাধারণের মধ্যে একটা কৌতূহল এবং তাদের মধ্যে একটা সচেতনতা তৈরি করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 4 তারিখই আমাদের একটা র্যালি হবে, অর্থাৎ 4 সেপ্টেম্বর। 9 তারিখ থেকে আমাদের মূল প্রোগ্রাম, 4 সেপ্টেম্বরে আমরা একটা র্যালি করছি। যে র্যালিটা আমাদের রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হবে আগরতলায়, এবং রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হয়ে আমরা রাজবাড়ি, আমাদের তুলসীবতী, জ্যাকসন গেট হয়ে ওরিয়েন্ট চৌমনি হয়ে তারপরে আমরা যাব ভিএম চৌমনি, এটা হয়ে টিআরটিসি হয়ে আবার রবীন্দ্র ভবনে ফিরে আসবে। তো এইটা হচ্ছে টাইমটা হচ্ছে আমাদের বিকেল 3টে। তো 3টের সময় আমরা সবাই এখানে জমায়েত হব, হয়ে তারপরে আমরা সবাই মিলে একটা অত্যন্ত সুন্দর এবং কালারফুল আমাদের একটা র্যালি করার প্ল্যান আছে। যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয় তাহলে আমরা সঠিক সময় সেটা করব এবং একটা দর্শনীয় একটা শোভাযাত্রা হবে বলে আমরা বিশ্বাস করছি। এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম। এখানে আর যদি কোনো কিছু আমাদের বলার থাকে, আমাদের এখানে আচ্ছা, আমি প্রথমেই পরিচয় পর্বটা শুরু করি। আমাদের আর্ট কলেজের গোল্ডেন জুবলি ইয়ার এই বছর সেলিব্রেশন, তো এই বিষয় নিয়েই মূলত আমাদের আজকে বলা। আমি প্রথমে একেবারে আমার বাদিক থেকে যাই। হরেকৃষ্ণ পাল রাজ্যের একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন শিক্ষক। তারপরেই যিনি রয়েছেন আর্ট কলেজের এই মুহূর্তে যিনি প্রিন্সিপাল রয়েছেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য স্যার, এবং প্রত্যেকেই আসলে আমরা আর্ট কলেজের ছাত্র। এবং এর পরেই রয়েছেন অভিজিৎ স্যারের পরেই রয়েছেন অপরেশ পাল, ত্রিপুরা আর্ট কলেজের একেবারে প্রথম যে ব্যাচের স্টুডেন্ট। এরপরেই রয়েছেন রাজ্যের আরও একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সৌমিত্রা নন্দী, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। এরপরে রয়েছেন মিতালি গঙ্গোপাধ্যায়, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী, পাশাপাশি প্রাক্তন শিক্ষিকা। এবং আমি ওই পারে বসি সাধারণত, আজকে আমিও প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবে এই পারে। স্যার, আমি আমাদের রাজ্যের একমাত্র সরকারি আর্ট কলেজ গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, তার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছি। এবং একটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমাদের শিল্পীদের কাছে, রাজ্যবাসীর কাছে এবং শিল্পপ্রেমী প্রত্যেক মানুষের কাছে, আমরা আমাদের এই আর্ট কলেজ 50 বছরে পা দিতে যাচ্ছে। আগামী 9 সেপ্টেম্বর 2025 সালের আমাদের কলেজ 50 বছরে পা দিচ্ছে। 9 সেপ্টেম্বর 1975 এই কলেজের এস্টাবলিশমেন্ট। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা 50টা বছর পেরিয়ে এসেছি এবং আজকে আমরা আমাদের একটা উজ্জ্বল সময়ে আমরা তার মধ্যে এন্ট্রি করছি। তো 1 বছর কাল আমাদের এই অনুষ্ঠান চলবে। এর মধ্যে 2026 সালের 9 সেপ্টেম্বর আমরা এটার সেলিব্রেশন শেষ করব, অর্থাৎ আমাদের ভ্যালিডিকশনটা হবে। এই 1 বছর কালের মধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি, যেমন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল লেভেলের সেমিনার, এখানে ওয়ার্কশপ, এখানে বিভিন্ন ধরনের আর্ট রিলেটেড যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয় সেগুলো, এক্সিবিশন থাকবে তার মধ্যে, ফেস্টিভ্যাল থাকবে তার মধ্যে। এই হচ্ছে টোটাল বছরে যেটা হবে। কিন্তু প্রথম যেটা 9 তারিখে আমাদের যে উদ্বোধন পর্বটা হচ্ছে, 9 তারিখে আর্ট কলেজ চত্বরেই আমরা 5 দিনের একটা অনুষ্ঠান রেখেছি, যেটা এই সেলিব্রেশন যেটা হবে তার প্রারম্ভিক প্রোগ্রামটা। তো এই 5 দিনের প্রোগ্রামে আমরা 9 তারিখে সন্ধ্যে 6টার সময় উদ্বোধন হবে। আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ডক্টর মানিক সাহা, প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে, এবং আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি এখন মন্ত্রী আছেন কিশোর বর্মন মহোদয়কে। তো আমরা আশা করছি তারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে সামিল হবেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে আমাদের এই প্রোগ্রামের উদ্বোধন সম্ভবত হবে। এবং এই অনুষ্ঠানে আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি সচিব, তাকেও সম্ভবত আমরা পাবো বিশেষ অতিথি হিসেবে। আমরা আমাদের অধিকর্তাকে পাবো এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানের শিল্পী হিসেবে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা নন্দী মহোদয়াও আমাদের এই প্রোগ্রামে থাকার কথা আছে। তো আমরা এই যে 5 দিনের যে প্রোগ্রাম, 9 তারিখ 6টায় উদ্বোধন হবে,
কিন্তু তারপর থেকে প্রতিদিন 12টা থেকে 8টা অবধি রাত্রে খোলা থাকবে। এবং এই সময়কালের মধ্যে আমরা আমাদের একটা ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, এই ফেস্টে আর্ট ফেস্ট আমরা বলছি তাকে। তাতে রাজ্যের প্রাক্তন এবং বর্তমান যারা ছাত্রছাত্রী তারা তাদের আর্ট মেটেরিয়াল নিয়ে ওখানে ডিসপ্লে করবেন এবং সেখানে অনেকে সংগ্রহ করতে পারবেন, সেটা সেলেবল সব আর্ট প্রোডাক্ট এখানে রাখা হবে। এখানে আমরা একটা এক্সিবিশন করছি, যে এক্সিবিশনের মধ্যে মূলত ফটোগ্রাফ এক্সিবিশন। আমাদের এই ত্রিপুরা আর্ট কলেজের যাতে মোটামুটি একটা হিস্ট্রি আমরা তুলে ধরতে পারি, তো সেরকম ধরনের একটা আমরা ফটোগ্রাফ গ্যালারি রাখছি। আমাদের কালেকশানে এই 50 বছরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বড় বড় শিল্পীরা এখানে এসছেন, তারা যে কাজগুলো করেছেন ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বাইরেরও, তো তারা যে কাজগুলো করেছেন তাদের একটা কালেকশন আমাদের আছে। এই কালেকশনটাকে আমরা জনসাধারণের কাছে খুলে দিচ্ছি এবং সেখানে যাতে সবাই দেখতে পারেন এই কাজগুলো, তার জন্য আমরা একটা ব্যবস্থা করছি। এটা আমাদের আর্কাইভের তরফ থেকে করা হচ্ছে। এছাড়া আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের কলেজের যারা এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট এখন তাদেরকে নিয়ে আমরা সিলেক্টেড কাজ নিয়ে আরেকটা এক্সিবিশন রাখছি। এই অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আর্টস সেমিনার এবং আর্ট রিলেটেড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, এই সব কিছুকে নিয়ে আমরা সাজিয়েছি এই অনুষ্ঠানটা। আমরা রাজ্যবাসীর কাছে এবং যারা শিল্পপ্রেমী মানুষ আছেন প্রত্যেকের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে যে আমাদের এই যে প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান তাতে সবাই আপনারা সামিল হবেন, আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন এবং শিল্প রস আপনারা নিতে পারবেন, এটা আমরা বিশ্বাস করি। সেই সঙ্গে আমাদের বছরব্যাপী যে প্রোগ্রামগুলো চলবে তার সম্পর্কে আমরা সময় সময় জানিয়ে দেবো কী কী প্রোগ্রামগুলো আমরা হাতে নিচ্ছি এবং আপনারা সবাই এটা আসবেন এবং এটা উপভোগ করবেন, সেটা আমাদের একান্তই ইচ্ছা। এবং রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতির যে পরিমণ্ডল তাকে যাতে আমরা আরও প্রসারিত করতে পারি এবং এটাকে যাতে আমরা দেশে এবং দেশের বাইরেও ছড়িয়ে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। এখানে আরেকটা বিশেষ বিষয় থাকে, এই বিষয়গুলোকে প্রচারে নিয়ে যাবেন এবং যত বেশি প্রচারে যাবে খুব স্বাভাবিকভাবেই আরও অনেক মানুষের এটা তো ল্যাবস তো দেখা গেছে। এখানে হোস্টেলে আমরা দুইজন আমাদের সম্মানিত মিনিস্টার আছেন সেখানে, এবং আমরা যারা এমএলএ ওনারাও এখানে থাকেন, কিন্তু দেখা গেছে যে এখানে কে আছে কে নাই সেটা রেজিস্ট্রেশন হয় না। এখানে কার গাড়ি এসে ঢুকে সেটাও রেজিস্ট্রেশন হয় না। সেখানে আপনার বাইক স্কুটি এগুলোও আছে। আর সবচেয়ে মানে বিপদ হলো এমএলএ হোস্টেলে আপনার সেখানে সিনেমার শুটিং হয়েছে, হ্যাঁ সিনেমার শুটিং হয়েছে, তারপরে এখানে গাড়ি পার্কিং করে চলে যায়। অনেক সময় এখানে বসে আড্ডা মারে বাইরের লোকগুলি, এগুলি আমাদের সব অপরিচিত লোক। সুতরাং আমি বলবো যে এখানে নিরাপত্তাটা জোরদার করা হোক এবং আজকে মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এখানে জোরদার নিরাপত্তা করা হবে এবং ডিজি এবং আইজিপি উনি ল অ্যান্ড অর্ডার উনিও আছেন, আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, আমাদের সবার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে যে ওনারাও এই বিষয়টা সিরিয়াসলি দেখতেছে। ঠিক আছে। নিরাপত্তা বলতে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এত রাতে, তাও রাত 10টার সময়, এটা একদমই ঠিক না। এইসব ডিসপিউট হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে আমি মনে করি। এবং আজকে আমরা ডিজি এবং আইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরাও ভিজিট করেছে এমএলএ হস্টেল। তখনই আমাদের এমএলএ আমাদের আঙ্কেল রঞ্জিত দেববর্মার ঘরে বসে আমরা আলোচনা করেছি যাতে আগামী ভবিষ্যতে এরকম কোনো সিকিউরিটি ল্যাপস যাতে না হয় আমাদের এমএলএ হস্টেলে,
সেটার জন্য আমরা কথা বলেছি এবং এখন থেকে আজকে থেকেই এই সিরিয়াস সিকিউরিটি ম্যাটারটা ওরা লুক আফটার করবে। এখানে আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার যেহেতু আছেন, উনিও আমাদেরকে এসিউরেন্স করেছে যে সিকিউরিটির ম্যাটারে আর কোনো প্রবলেম হবে না। কি বলেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী রিপ্লাইতে কি বলেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা যেটা ডিজি সাহেবকে বলেছি, আমাদের সিকিউরিটির ম্যাটারটা ওটাই ওনাকেও বলেছি যে এরকম ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে একটা এমএলএ হোস্টেল প্রোটেক্টেড এরিয়াতে কীভাবে এত রাতে সাধারণ জনগণ ঢুকে এভাবে এমএলএর সঙ্গে লাইভ থ্রেটেনিং দিতে পারে, এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা ওনাকে করেছি এবং উনিও অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে উনি দেখবেন যে কীভাবে এটা হয়েছে এবং আইনের পথেই চলবে, উনি ওই কথাটা আমাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে। শাসক দলের শরিক বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও মূল শরিকের বিধায়কের রুম থেকে বেরিয়ে আক্রমণ আপনাদের উপর, সামনে এডিসি নির্বাচন, বিষয়টা কীভাবে দেখছেন? এখানে শুধু আমাদের শারীরিক দল অথবা এটা কোন দলের এমএলএর বিষয় না, প্রত্যেকটা এমএলএ লাইফ থ্রেটেনিং বলে আমরা মনে করি। যেভাবে আমাদের ফিলিপ কুমার রিয়াং এমএলএ সাহেবকে যে থ্রেটেনিং দিয়েছে, এটা শুধু ফিলিপ কুমার দেববর্মা রিয়াংকে নয়, এটা পুরো এমএলএকেই থ্রেটেনিং দিয়েছে। এটা কোন দলের এমএলএ না, অল এমএলএ। ত্রিপুরার একদম 9-10টার সময় আমি আমার কোয়ার্টারের দরজার বাইরে আসলাম, তো তখন 3-4 জন লোক একদম মদ নেশাতে তারা আমার ধমকি দিছে এবং আমার বিভিন্ন লাইফ থ্রেটনিং করছে আর আমার অনেকভাবে ধমকি দিছে। এইটাই আর কি। ওরা ভিতরে ঢুকলো কীভাবে এটা আমি কইতে পারতাম না, বাট আই থিঙ্ক তারা একজনের কাছে মনে আইছে, আমার যে উপরের কোয়ার্টার তাই না, এখানে মনে আইছে। কার কাছে এটা? প্রমোদ রিয়াংয়ের কাছে মনে আইছে। বিজেপি এমএলএ? হ্যাঁ, বিজেপি এমএলএ। উনি তারা কি মতামত অবস্থা ছিল? হ্যাঁ, টোটালি দে আর ইন মানে হাইলি ইনটক্সিকেটেড। তারা কি পলিটিক্যালি কিছু বলে হুমকি দিয়েছে আপনাকে? বলে লাইফ থ্রেটনিং, হ্যাঁ, আমাকে মারে ফেলবে এবং আমার মাথা কাটে রাখবে, সেইভাবে 400-500 জন লোক আনবে সে আর। তারা কি আগে থেকে আপনাকে চিনতো বা আপনি চিনতেন? না না, কয়জন ছিল তারা? 3 জন, একজন নিচে আসছিল। তাহলে হঠাৎ করে আপনার উপরে এখানে ওরা এইভাবে আমি এটা বলতে পারবো না কিভাবে হঠাৎ এটা। আমি তো আমার ফ্যামিলি ম্যাটারে একটু বাইরে কথা কইতেছিলাম, তখন হঠাৎ তারা কোনখান থেকে আইলো, দেখা গেল, পরে জানা গেল এটা প্রমোদ রিয়াংয়ের কাহিনী থেকে আইছে। তারপরে এই আর কি। তারা কি জনজাতি অংশ ছিল? এখানে বহুত আছে, জনজাতিও আছে, নন জনজাতি। প্রমোদ রিয়াংয়ের সঙ্গে কি এরপরে আপনার কথা হয়েছে? না না, তাইনের সাথে আমার কোনো কথা নেই। টুডে খুবই তলানিতে বলে আমরা মনে করব। এটা যদি আমরা সামনের দিনে কারেকশন যদি করা না হয়, তাহলে আমরা ভবিষ্যতে ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে আমরা অবশ্যই বিধানসভায় যদি প্রয়োজন হয় আমরা প্রশ্ন তুলব। মন্ত্রী এখন অবধি তো আইব। কয়টা বাজে আইয়ে দেনে আয়ে তো তার মতো এখন অবধি 10:30টার উপর বাজে, এখন অবধি আইছে না। আপনি একমাত্র আমরা আইলাম আপনি কি বলবেন?
না যার যার ডিউটি যার যার করবো, এটা আমার বলার কি আছে। আপনি কটার সময়? আমার টাইমে আমি আই 10টা। আপনার অফিসার এখনো আইলো না? আপনি কি বিজি থাকতে পারে, হয়তো কি কাজ থাকতে পারে তাদের। না না, প্রতিনিয়ত এরকম 12টার পরে তাই না অফিসে আইয়ে, সেটা আপনারাও ভালো করে জানেননি বিষয়টা? আপনারা দেখবেন, আমি কি করবো। না না, আপনারা জানেননি বিষয়টা তাই না, যে 12টার পরে আসে? আমার কি দেখবে তো সবাই না না, আপনারা জানেননি বিষয়টা? হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে আলাপ করে না, আমার কি আলাপ? না না, অফিসে তো আসে, এটা জানেননি আপনারা তাই না? 12টা পরে সবাই গিয়ে আসে। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ, তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়, অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ, তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়, অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রাউতকলা। রাউতকলা কতক্ষণ ধরে পেশেন্ট আটকে আসলো অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে? আটকাইছে, এর গার্জেন আসছিল না, ওখানে দিয়ে দিছে। গার্জেন না থাকাকালীন গার্জেনরা খবর দেওয়া হয়েছে, ওখানে অ্যাম্বুলেন্স লয়ে গেছে। এই হসপিটালে কোনো স্টাফ আসলো না? ওই আসছিল, স্টাফ তো আসছিল। মানে তারা কেউ যাইতে রাজি না নাকি? এরা তো যাইতে রাজি না, স্টাফ তো ব্যস্ত আছিল, সবাই এনে লই আছে। তো গার্জেনরা খবর পাওয়া হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স তো গেছে গিয়া যাই আছে, এরা জীবিত যাইব।
यहाँ पे कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है मिस्टर फिलिप रियान, उनके साथ में कुछ लोगों की कहा सुनी हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसको और हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं सिक्योरिटी, और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके उसको हम देख रहे हैं। किसी को आइडेंटिफाई आइडेंटिफाइड है। हाँ, कितने लोग थे? 3 लोग थे, 2 या 3 लोग थे, और वो यहाँ पे गए थे, किसी के गेस्ट बन के ही गए थे, तो उनको हम देख रहे हैं। सर एमएलए हॉस्टल में इस तरह के तो है, यहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी है। अगर आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों का हुआ, 2-3 लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल एमएलए के साथ, और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे, कैसे थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ में हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको जो है और दुरुस्त करें सिक्योरिटी अरेंजमेंट सर। और हाँ सर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ किया जाता है ओनली गेस्ट को ही अंदर अलाउ किया जाता है, ओनली गेस्ट को ही अलाउ किया जाता है। भी बैठे रहते हैं, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हम देख रहे हैं, आसपास की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है हम फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं। ঠিক আছে। আরে কি আসলো টেন্ডার? তুই স্বপ্ন দেওয়াস না? আর তুমি দেখতে একটু বিপ্লবের শাস্তি তোমার তো কই বলুন টেন্ডার পার্টি का क्लब मोनास लेन का क्लब
হাই সেকেন্ডারি স্কুলে জেলাভিত্তিক কলা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। দুদিনব্যাপী চলবে এই উৎসব। এই উৎসবে প্রতি বছর 2015 থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এর সূচনা করেছেন এবং আগামী দিন বিকশিত ভারতের সংকল্পকে, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে প্রত্যেকটি স্কুলে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যেন পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং তার সাহিত্যের যে গুরুত্ব, তার প্রতি তাদের আগ্রহ এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পড়াশোনার পাশাপাশি যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা বা বিভিন্ন ধরনের বিষয়গুলো সুপ্ত হয়ে আছে সেইগুলোকে প্রকাশিত করার জন্য এই এডুকেশন দপ্তরের দ্বারা আয়োজিত এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে আমি আমার রাজ্যের, আমার দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই আগামী দিনের জন্য, যে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি এই কলা উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ভবিষ্যৎকে উন্নত করার আরও এক নতুন পথের সূচনা পেয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে তুলসীপতি স্কুলের আলোকিক মঞ্চে আমাদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন যিনি আমাদের 20 নম্বর ওয়ার্ড কর্পোরেটর তথা আগরতলা পৌর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপারসন শ্রীমতী রত্না দত্ত মহোদয়া, পাশাপাশি এডুকেশন দপ্তরের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ এই রাজ্যের পশ্চিম জেলার সমস্ত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আছেন। প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানায় এবং বিকশিত ভারত 2047-এর মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 100তম যে সেই বৎসরের পূর্তিতে আমরা সেই কলা উৎসবকে এই রাজ্যের, এই দেশের প্রত্যেক ঘরে দেখতে চাই এবং তার উৎসাহ, তার উদ্দীপনা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জীবনে আমরা দেখতে চাই। समृद्धि की ज्योति हम, आईटी में भी मल्टी हम, आसमान को छूता मिट्टी हम, हर गरीब की रोटी हम, बेटा समान बेटी हम, किसान शक्ति हम, देशभक्ति हम, राम हम रही हम, सबका साथ भारत हम, नेशन भारत हम, स्टार्टअप भारत हम। আমরা বড় করে দিচ্ছি আপনাদের মনে হতে পারে একটু জোরে করতালি হোক। আজকে আমরা প্রাণবন্ত আজকের এই উদ্বোধনী পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত।
উপহার দ্বারা আমাদের অতিথিদের বরণ করছি। এই ফুলের বুকেটি পশ্চিম জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব 2025। প্রথমে আমরা বরণ করে নেব আমাদের সম্মানিত শ্রদ্ধা, সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আপনারা সকলেই জানেন প্রস্তুত করেছেন শ্রীমতী জন্মদিন জল সূর্যের মাধ্যমে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করবেন আপনারা সকলে। ওইটা জানো মুখ প্রাণীর সংসার আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের এই কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় যে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন এখনো, অনেকে হয়তো আমাদের মধ্যে নেই এখন, কিন্তু তারপরেও আমাদের ইচ্ছে আছে যে যারা আছেন তাদেরকেও আমরা ডাকবো এবং যারা নেই তাদের পরিবারের পক্ষকে আমরা ডাকবো, তারা আসবেন, তাদেরকে আমরা ফেলিসিটেট করবো, আমরা সম্মাননা জানাবো। কারণ এই আর্ট কলেজ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন এবং যাদের এই কন্ট্রিবিউশনে আজকে আমরা এখানে আছি তাদেরকে আমরা সম্মানিত করতে চাই। সেই সঙ্গে এই আর্ট কলেজটা যখন একসময় তৈরি হয়েছিল সেটা আমরা জানি এবং অনেকেই এই ইতিহাসটা জানেন যে আমাদের পুরনো রবীন্দ্র ভবনের বারান্দার থেকে প্রথম ক্লাসটা শুরু হয়েছিল। মানে এটা তখন আমাদের মানে প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়ার সময় যে প্রিন্সিপালের দায়িত্বে যিনি ছিলেন, অর্থাৎ যার উদ্যোগটা বিশেষভাবে ছিল, তিনি ডক্টর সুমঙ্গল সেন। আজকে আমাদের মধ্যে তিনি নেই। তো ডক্টর সুমঙ্গল সেন এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সময়ের যিনি আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন অতীত চৌধুরী, তাদের একটা বিশেষ উদ্যোগ ছিল এই কাজটা করার ক্ষেত্রে এবং ওইখানে শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্র ভবনের বারান্দায় প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছিল। এবং তখন যারা আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের যে স্টুডেন্টরা ছিলেন, আমার পাশে এখন আছেন আমাদের রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী অপরেশ পাল মহোদয়, তিনি এবং আমাদের সেই সময় যারা এই আর্ট কলেজটাকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন তার মধ্যে একজন আমাদের সৌমিত্রা ম্যাডাম মহোদয়। তো তারা এখানে তাদের উদ্যোগেই আজকে আমরা এখানে আছি। তো তাদেরকে আমরা সম্মাননা বিশেষভাবে জানাতে চাই, প্রথম ব্যাচের যারা ছাত্রছাত্রী আছেন তারা এবং আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা যারা প্রতিষ্ঠার সময় যারা আছেন। এরপরে আমরা ধাপে ধাপে আমাদের এই আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে পাশ করে আজকে দেশে অথবা বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত এবং অসাধারণ কাজ করছেন এরকম অনেক আমাদের শিল্পীরা আছেন, তাদেরকে আমরা ধাপে ধাপে স্বীকৃতি জানাবো। এবং যারা আমাদের রাজ্য থেকে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডে, আমরা জানি যে এই রাজ্যে অনেক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এসছে এবং এই আর্ট কলেজের যে 75 সাল 50 সাল, এই 50 সালের মধ্যে দুজন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডই এসেছেন যারা ললিত কলার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তার মধ্যে 2023 সালে একজন, তার নাম হচ্ছে সোমেন দেবনাথ, এবং 2025 সালে তপতি ভৌমিক। এই দুজনকেও আমরা সেদিন ফেলিসিটেট করব। এছাড়াও রাজ্যে আমাদের কলেজে থেকে পাশ করে বেরোননি, কিন্তু রাজ্যে তারা বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন, ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, ইন্টারন্যাশনালি তারা রেপুটেড, এরকম যারা আছেন তাদেরকেও আমরা বিভিন্ন সময় ফেলিসিটেট করবো এই 1 বছর কালের মধ্যে, এটা আমরা চিন্তাভাবনা করেছি। এবং আমাদের রাজ্যের যে শিল্পীরা আছেন, সেই শিল্পীরা এখন দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমন্ত্রিত হচ্ছেন এবং তারা স্বীকৃতি পাচ্ছেন, বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন। সেগুলো আমাদের কাছে একটা বিশেষ ব্যাপার। এবং এই আর্ট কলেজের যে 50 বছরের আমাদের যে ইতিহাস, তাতে এই স্বর্ণপালকগুলো দিনে দিনে যুক্ত হচ্ছে।
আমরা এই অনুষ্ঠানটা শুরু করার আগে একটা মানে জনসাধারণের মধ্যে একটা কৌতূহল এবং তাদের মধ্যে একটা সচেতনতা তৈরি করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 4 তারিখই আমাদের একটা র্যালি হবে, অর্থাৎ 4 সেপ্টেম্বর। 9 তারিখ থেকে আমাদের মূল প্রোগ্রাম, 4 সেপ্টেম্বরে আমরা একটা র্যালি করছি। যে র্যালিটা আমাদের রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হবে আগরতলায়, এবং রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হয়ে আমরা রাজবাড়ি, আমাদের তুলসীবতী, জ্যাকসন গেট হয়ে ওরিয়েন্ট চৌমনি হয়ে তারপরে আমরা যাব ভিএম চৌমনি, এটা হয়ে টিআরটিসি হয়ে আবার রবীন্দ্র ভবনে ফিরে আসবে। তো এইটা হচ্ছে টাইমটা হচ্ছে আমাদের বিকেল 3টে। তো 3টের সময় আমরা সবাই এখানে জমায়েত হব, হয়ে তারপরে আমরা সবাই মিলে একটা অত্যন্ত সুন্দর এবং কালারফুল আমাদের একটা র্যালি করার প্ল্যান আছে। যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয় তাহলে আমরা সঠিক সময় সেটা করব এবং একটা দর্শনীয় একটা শোভাযাত্রা হবে বলে আমরা বিশ্বাস করছি। এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম। এখানে আর যদি কোনো কিছু আমাদের বলার থাকে আমাদের এখানে। আচ্ছা, আমি প্রথমেই পরিচয় পর্বটা শুরু করি। আমাদের আর্ট কলেজের গোল্ডেন জুবলি ইয়ার এই বছর সেলিব্রেশন, তো এই বিষয় নিয়েই মূলত আমাদের আজকে বলা। আমি প্রথমে একেবারে আমার বাদিক থেকে যাই। হরেকৃষ্ণ পাল রাজ্যের একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন শিক্ষক। তারপরেই যিনি রয়েছেন আর্ট কলেজের এই মুহূর্তে যিনি প্রিন্সিপাল রয়েছেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য স্যার, এবং প্রত্যেকেই আসলে আমরা আর্ট কলেজের ছাত্র। এবং এর পরেই রয়েছেন অভিজিৎ স্যারের পরেই রয়েছেন অপরেশ পাল, ত্রিপুরা আর্ট কলেজের একেবারে প্রথম যে ব্যাচের স্টুডেন্ট। এরপরেই রয়েছেন রাজ্যের আরও একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সৌমিত্রা নন্দী, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। এরপরে রয়েছেন মিতালি গঙ্গোপাধ্যায়, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী, পাশাপাশি প্রাক্তন শিক্ষিকা। এবং আমি ওই পারে বসি সাধারণত, আজকে আমিও প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবে এই পারে। স্যার, আমি আমাদের রাজ্যের একমাত্র সরকারি আর্ট কলেজ গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, তার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছি। এবং একটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমাদের শিল্পীদের কাছে, রাজ্যবাসীর কাছে এবং শিল্পপ্রেমী প্রত্যেক মানুষের কাছে, আমরা আমাদের এই আর্ট কলেজ 50 বছরে পা দিতে যাচ্ছে। আগামী 9 সেপ্টেম্বর 2025 সালের আমাদের কলেজ 50 বছরে পা দিচ্ছে। 9 সেপ্টেম্বর 1975 এই কলেজের এস্টাবলিশমেন্ট। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা 50টা বছর পেরিয়ে এসেছি এবং আজকে আমরা আমাদের একটা উজ্জ্বল সময়ে আমরা তার মধ্যে এন্ট্রি করছি। তো 1 বছর কাল আমাদের এই অনুষ্ঠান চলবে। এর মধ্যে 2026 সালের 9 সেপ্টেম্বর আমরা এটার সেলিব্রেশন শেষ করব, অর্থাৎ আমাদের ভ্যালিডিকশনটা হবে। এই 1 বছর কালের মধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি, যেমন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল লেভেলের সেমিনার, এখানে ওয়ার্কশপ, এখানে বিভিন্ন ধরনের আর্ট রিলেটেড যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয় সেগুলো, এক্সিবিশন থাকবে তার মধ্যে, ফেস্টিভ্যাল থাকবে তার মধ্যে। এই হচ্ছে টোটাল বছরে যেটা হবে। কিন্তু প্রথম যেটা 9 তারিখে আমাদের যে উদ্বোধন পর্বটা হচ্ছে, 9 তারিখে আর্ট কলেজ চত্বরেই আমরা 5 দিনের একটা অনুষ্ঠান রেখেছি, যেটা এই সেলিব্রেশন যেটা হবে তার প্রারম্ভিক প্রোগ্রামটা। তো এই 5 দিনের প্রোগ্রামে আমরা 9 তারিখে সন্ধ্যে 6টার সময় উদ্বোধন হবে। আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ডক্টর মানিক সাহা, প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে, এবং আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি এখন মন্ত্রী আছেন কিশোর বর্মন মহোদয়কে। তো আমরা আশা করছি তারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে সামিল হবেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে আমাদের এই প্রোগ্রামের উদ্বোধন সম্ভবত হবে। এবং এই অনুষ্ঠানে আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি সচিব, তাকেও সম্ভবত আমরা পাবো বিশেষ অতিথি হিসেবে। আমরা আমাদের অধিকর্তাকে পাবো এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানের শিল্পী হিসেবে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা শ্রীমতী সঙ্গমিত্রা নন্দী মহোদয়াও আমাদের এই প্রোগ্রামে থাকার কথা আছে। তো আমরা এই যে 5 দিনের যে প্রোগ্রাম, 9 তারিখ 6টায় উদ্বোধন হবে, কিন্তু তারপর থেকে প্রতিদিন 12টা থেকে 8টা অবধি রাত্রে খোলা থাকবে। এবং এই সময়কালের মধ্যে আমরা আমাদের একটা ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, এই ফেস্টটা আর্ট ফেস্ট আমরা বলছি তাকে।
তাতে রাজ্যের প্রাক্তন এবং বর্তমান যারা ছাত্রছাত্রী তারা তাদের আর্ট মেটেরিয়াল নিয়ে ওখানে ডিসপ্লে করবেন এবং সেখানে অনেকে সংগ্রহ করতে পারবেন, সেটা সেলেবল সব আর্ট প্রোডাক্ট এখানে রাখা হবে। এখানে আমরা একটা এক্সিবিশন করছি, যে এক্সিবিশনের মধ্যে মূলত ফটোগ্রাফ এক্সিবিশন। আমাদের এই ত্রিপুরা আর্ট কলেজের যাতে মোটামুটি একটা হিস্ট্রি আমরা তুলে ধরতে পারি, তো সেরকম ধরনের একটা আমরা ফটোগ্রাফ গ্যালারি রাখছি। আমাদের কালেকশানে এই 50 বছরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বড় বড় শিল্পীরা এখানে এসছেন, তারা যে কাজগুলো করেছেন ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বাইরেরও, তো তারা যে কাজগুলো করেছেন তাদের একটা কালেকশন আমাদের আছে। এই কালেকশনটাকে আমরা জনসাধারণের কাছে খুলে দিচ্ছি এবং সেখানে যাতে সবাই দেখতে পারেন এই কাজগুলো, তার জন্য আমরা একটা ব্যবস্থা করছি। এটা আমাদের আর্কাইভের তরফ থেকে করা হচ্ছে। এছাড়া আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের কলেজের যারা এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট এখন তাদেরকে নিয়ে আমরা সিলেক্টেড কাজ নিয়ে আরেকটা এক্সিবিশন রাখছি। এই অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আর্টস সেমিনার এবং আর্ট রিলেটেড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, এই সব কিছুকে নিয়ে আমরা সাজিয়েছি এই অনুষ্ঠানটা। আমরা রাজ্যবাসীর কাছে এবং যারা শিল্পপ্রেমী মানুষ আছেন প্রত্যেকের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে যে আমাদের এই যে প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান তাতে সবাই আপনারা সামিল হবেন, আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন এবং শিল্প রস আপনারা নিতে পারবেন, এটা আমরা বিশ্বাস করি। সেই সঙ্গে আমাদের বছরব্যাপী যে প্রোগ্রামগুলো চলবে তার সম্পর্কে আমরা সময় সময় জানিয়ে দেবো কী কী প্রোগ্রামগুলো আমরা হাতে নিচ্ছি এবং আপনারা সবাই এটা আসবেন এবং এটা উপভোগ করবেন, সেটা আমাদের একান্তই ইচ্ছা। এবং রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতির যে পরিমণ্ডল তাকে যাতে আমরা আরও প্রসারিত করতে পারি এবং এটাকে যাতে আমরা দেশে এবং দেশের বাইরেও ছড়িয়ে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। এখানে আরেকটা বিশেষ বিষয় থাকে, এই বিষয়গুলোকে প্রচারে নিয়ে যাবেন এবং যত বেশি প্রচারে যাবে খুব স্বাভাবিকভাবেই আরও অনেক মানুষের এটা তো ল্যাবস তো দেখা গেছে। এখানে হোস্টেলে আমরা দুজন আমাদের সম্মানিত মিনিস্টার আছেন সেখানে এবং আমরা যারা এমএলএ ওনারাও এখানে থাকেন, কিন্তু দেখা গেছে যে এখানে কে আছে কে নাই সেটা রেজিস্ট্রেশন হয় না। এখানে কার গাড়ি এসে ঢুকে সেটাও রেজিস্ট্রেশন হয় না। সেখানে আপনার বাইক স্কুটি এগুলোও আছে। আর সবচেয়ে মানে বিপদ হলো এমএলএ হোস্টেলে আপনার সেখানে সিনেমার শুটিং হয়েছে, হ্যাঁ সিনেমার শুটিং হয়েছে, তারপরে এখানে গাড়ি পার্কিং করে চলে যায়। অনেক সময় এখানে বসে আড্ডা মারে বাইরের লোকগুলি, এগুলি আমাদের সব অপরিচিত লোক। সুতরাং আমি বলবো যে এখানে নিরাপত্তাটা জোরদার করা হোক এবং আজকে মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এখানে জোরদার নিরাপত্তা করা হবে এবং ডিজি এবং আইজিপি উনি ল অ্যান্ড অর্ডার উনিও আছেন, আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, আমাদের সবার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে যে ওনারাও এই বিষয়টা সিরিয়াসলি দেখতেছে। ঠিক আছে। নিরাপত্তা বলতে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এত রাতে, তাও রাত 10টার সময়, এটা একদমই ঠিক না। এইসব ডিসপিউট হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে আমি মনে করি এবং আজকে আমরা ডিজি এবং আইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরাও ভিজিট করেছে এমএলএ হস্টেল। তখনই আমাদের এমএলএ আমাদের আঙ্কেল রঞ্জিত দেববর্মার ঘরে বসে আমরা আলোচনা করেছি যাতে আগামী ভবিষ্যতে এরকম কোনো সিকিউরিটি ল্যাপস যাতে না হয় আমাদের এমএলএ হস্টেলে, সেটার জন্য আমরা কথা বলেছি এবং এখন থেকে আজকে থেকেই এই সিরিয়াস সিকিউরিটি ম্যাটারটা ওরা লুক আফটার করবে। এখানে আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার যেহেতু আছেন, তো
উনিও আমাদেরকে এসিউরেন্স করেছে যে সিকিউরিটির ম্যাটারে আর কোনো প্রবলেম হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কি বলেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী রিপ্লাইতে কি বলেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা যেটা ডিজি সাহেবকে বলেছি, আমাদের সিকিউরিটির ম্যাটারটা ওইটাই ওনাকেও বলেছি যে এরকম ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে একটা এমএলএ হোস্টেল প্রোটেক্টেড এরিয়াতে কীভাবে এত রাতে সাধারণ জনগণ ঢুকে এভাবে এমএলএর সঙ্গে লাইভ থ্রেটেনিং দিতে পারে, এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা ওনাকে করেছি এবং উনিও অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে উনি দেখবেন যে কীভাবে এটা হয়েছে এবং আইনের পথেই চলবে, উনি ওই কথাটা আমাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে। শাসক দলের শরিক বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও মূল শরিকের বিধায়কের রুম থেকে বেরিয়ে আক্রমণ আপনাদের উপর, সামনে এডিসি নির্বাচন, বিষয়টা কীভাবে দেখছেন? এখানে শুধু আমাদের শারীরিক দল অথবা এটা কোন দলের এমএলএর বিষয় না, প্রত্যেকটা এমএলএ লাইফ থ্রেটেনিং বলে আমরা মনে করি। যেভাবে আমাদের ফিলিপ কুমার রিয়াং এমএলএ সাহেবকে যে থ্রেটেনিং দিয়েছে, এটা শুধু ফিলিপ কুমার দেববর্মা রিয়াংকে নয়, এটা পুরো এমএলএকেই থ্রেটেনিং দিয়েছে। এটা কোন দলের এমএলএ না, অল এমএলএস। ত্রিপুরার একদম 9-10টার সময় আমি আমার কোয়ার্টারের দরজার বাইরে আসলাম, তো তখন 3-4 জন লোক একদম মদ নেশাতে তারা আমার ধমকি দিছে এবং আমার বিভিন্ন লাইফ থ্রেটনিং করছে আর আমার অনেকভাবে ধমকি দিছে। এইটাই আর কি। ওরা ভিতরে ঢুকলো কীভাবে এটা আমি কইতে পারতাম না, বাট আই থিঙ্ক তারা একজনের কাছে মনে আইছে, আমার যে উপরের কোয়ার্টার তাই না, এখানে মনে আইছে। কার কাছে এটা? প্রমোদ রিয়াংয়ের কাছে মনে আইছে। বিজেপি এমএলএ? হ্যাঁ, বিজেপি এমএলএ। উনি তারা কি মতামত অবস্থা ছিল? হ্যাঁ, টোটালি দে আর ইন মানে হাইলি ইনটক্সিকেটেড। তার কি পলিটিক্যালি কিছু বলে মানে হুমকি দিয়েছে আপনাকে? বলে লাইফ থ্রেটনিং, হ্যাঁ, আমাকে মারে ফেলবে এবং আমার মাথা কাটে রাখবে, সেইভাবে 400-500 জন লোক আনবে সে আর। তারা কি আগে থেকে আপনাকে চিনতো বা আপনি চিনতেন? না না না। কয়জন ছিল তারা? 3 জন, একজন নিচে আসছিল। তাহলে হঠাৎ করে আপনার উপরে কেন ওরা এইভাবে? আমি এটা বলতে পারবো না কিভাবে হঠাৎ এটা। আমি তো আমার ফ্যামিলি ম্যাটারে একটু বাইরে কথা কইতেছিলাম, তখন হঠাৎ তারা কোনখান থেকে আইলো, দেখা গেল, পরে জানা গেল এটা প্রমোদ রিয়াংয়ের কাহিনী থেকে আইছে। তারপরে এই আর কি। কি জনজাতি অংশ ছিল এখানে? বহুত আছে, জনজাতিও আছে, নন জনজাতি। প্রমোদ রিয়াংয়ের সঙ্গে কি এরপরে আপনার কথা হয়েছে? না না, তাইনের সাথে আমার কোনো কথা। টুডে খুবই তলানিতে বলে আমরা মনে করব। এটা যদি আমরা সামনের দিনে কারেকশন যদি করা না হয়, তাহলে আমরা ভবিষ্যতে ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে আমরা অবশ্যই বিধানসভায় যদি প্রয়োজন হয় আমরা প্রশ্ন তুলব। মন্ত্রী এখন অবধি তো আইব। কয়টা বাজে আইয়ে দেনে? আয়ে তো তার মতো অখন অবধি 10:30টার উপর বাজে, অখন অবধি আইছে না। আপনি একমাত্র মানে আমরা আইলাম আপনাদের, আপনি কি বলবেন? না, যার ডিউটি যার কর্তব্য, আমার বলার কি আছে। আপনি কটার সময়? আমার টাইমে আমি আই 10টা। আপনার অফিসার এখনো আইলো না, আপনি
কি বিজি থাকতে পারে, হয়তো কি কাজ থাকতে পারে তাদের। না প্রতিনিয়ত এরকম 12টা পরে তাই না অফিসে আইয়ে, সেটা আপনারা ভালো করে জানেননি বিষয়টা? আপনারা দেখবেন না, আমি কি করবো। না আপনারা জানেননি বিষয়টা তাই না, যে 12টা পরে আসে? আমার কি দেখলো তো সবাই না আপনি জানেননি বিষয়টা? হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে আলাপ করে না, আমার কি আলাপ? না অফিসেটা আসে, এটা জানেননি আপনারা তাহলে 12টা পরে যায়? সবাই গিয়ে আসে। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইমিডিয়েট পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটাল নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া গেছে। অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস কন্ডিশন। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইমিডিয়েট পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটাল নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া গেছে। অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস কন্ডিশন। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রাউতকলা। কতক্ষণ ধরে পেশেন্ট আটকে আসলো অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে? আটকাইছে এর গার্জেন আসিল না, ওখানে দিয়ে দিছে। গার্জেন না থাকাকালীন গার্জেনরা খবর দেওয়া ওখানে অ্যাম্বুলেন্স লয়ে গেছে। এই হসপিটালে কোনো স্টাফ আসলো না? ওই আসিল, স্টাফ তো আসিল। মানে তারা কেউ যাইতে রাজি না নাকি? এরা তো যাইতে রাজি না, স্টাফ তো ব্যস্ত আছিল, সবাই এনে লই আছে। তো গার্জেনরা খবর পাওয়া হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স তো গেছে গিয়া যাই আছে এরা টিএমসি জীবিত যাইব।
यहाँ पे कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है मिस्टर फिलिप रियान, उनके साथ में कुछ लोगों की कहा सुनी हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसको और हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं सिक्योरिटी, और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके, उसको हम देख रहे हैं। किसी को आइडेंटिफाइड है। हाँ, कितने लोग थे? 3 लोग थे, 2 या 3 लोग थे, और वो यहाँ पे गए थे, किसी के गेस्ट बन के ही गए थे, तो उनको हम देख रहे हैं। सर एमएलए हॉस्टल में इस तरह के तो है यहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी है। अगर आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों का हुआ, 2-3 लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल एमएलए के साथ, और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे, कैसे थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ में हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको जो है और दुरुस्त करें सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पे सर। और हाँ सच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ किया जाता है ओनली गेस्ट को ही अंदर अलाउ किया जाता है, ओनली गेस्ट को ही अलाउ किया जाता है। बैठे रहता है, जो रास्ता ब्लॉक करके भी बैठे रहता है, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हम देख रहे हैं, आसपास की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है हम फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं। ঠিক আছে। আরে কি আসলো টেন্ডার? তুই স্বপ্ন দেওয়াস না? আর তুমি একটু বিপ্লবের শাস্তি তোমার তো কইব তুমি টেন্ডার পার্টি का क्लब मोनास ट्रेन का क्लब
জেলাভিত্তিক কলা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। দুদিনব্যাপী চলবে এই উৎসব। এই উৎসবে প্রতি বছর 2015 থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এর সূচনা করেছেন এবং আগামী দিন বিকশিত ভারতের সংকল্পকে, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে প্রত্যেকটি স্কুলে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যেন পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং তার সাহিত্যের যে গুরুত্ব, তার প্রতি তাদের আগ্রহ এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পড়াশোনার পাশাপাশি যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা বা বিভিন্ন ধরনের বিষয়গুলো সুপ্ত হয়ে আছে সেইগুলোকে প্রকাশিত করার জন্য এই এডুকেশন দপ্তরের দ্বারা আয়োজিত এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে আমি আমার রাজ্যের, আমার দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই আগামী দিনের জন্য, যে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি এই কলা উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ভবিষ্যৎকে উন্নত করার আরও এক নতুন পথের সূচনা পেয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে তুলসীপতি স্কুলের আলোকিক মঞ্চে আমাদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন যিনি আমাদের 20 নম্বর ওয়ার্ড কর্পোরেটর তথা আগরতলা পৌর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপারসন শ্রীমতী রত্না দত্ত মহোদয়া, পাশাপাশি এডুকেশন দপ্তরের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ এই রাজ্যের পশ্চিম জেলার সমস্ত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আছেন। প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানায় এবং বিকশিত ভারত 2047-এর মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 100তম যে সেই বৎসরের পূর্তিতে আমরা সেই কলা উৎসবকে এই রাজ্যের, এই দেশের প্রত্যেক ঘরে দেখতে চাই এবং তার উৎসাহ, তার উদ্দীপনা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জীবনে আমরা দেখতে চাই। समृद्धि की ज्योति हम, आईटी में भी मल्टी हम, आसमान को छूता मिट्टी हम, घर घर की रोटी हम, बेटा समान बेटी हम, किसान शक्ति हम, देशभक्ति हम, राम हम रही हम, सबका साथ भारत हम, नेशन भारत हम, स्टार्टअप भारत हम। আমরা বড় করে দিচ্ছি আপনাদের মনে হতে পারে একটু জোরে করতালি হোক। আজকে আমরা প্রাণবন্ত আজকের এই উদ্বোধনী পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত।
উপহার দ্বারা আমাদের অতিথিদের বরণ করছি। এই ফুলের বুকেটি পশ্চিম জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব 2025। প্রথমে আমরা বরণ করে নেব আমাদের সম্মানিত শ্রদ্ধা সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আপনারা সকলেই জানেন জন্মদিন জল সূর্যের মাধ্যমে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করবেন আপনারা সকলে। ওইটা জানালো মুখ প্রাণীর সংসার আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের এই কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় যে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন এখনো, অনেকে হয়তো আমাদের মধ্যে নেই এখন, কিন্তু তারপরেও আমাদের ইচ্ছে আছে যে যারা আছেন তাদেরকেও আমরা ডাকবো এবং যারা নেই তাদের পরিবারের পক্ষকে আমরা ডাকবো, তারা আসবেন, তাদেরকে আমরা ফেলিসিটেট করবো, আমরা সম্মাননা জানাবো। কারণ এই আর্ট কলেজ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন এবং যাদের এই কন্ট্রিবিউশনে আজকে আমরা এখানে আছি তাদেরকে আমরা সম্মানিত করতে চাই। সেই সঙ্গে এই আর্ট কলেজটা যখন একসময় তৈরি হয়েছিল সেটা আমরা জানি এবং অনেকেই এই ইতিহাসটা জানেন যে আমাদের পুরনো রবীন্দ্র ভবনের বারান্দার থেকে প্রথম ক্লাসটা শুরু হয়েছিল। মানে এটা তখন আমাদের মানে প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়ার সময় যে প্রিন্সিপালের দায়িত্বে যিনি ছিলেন, অর্থাৎ যার উদ্যোগটা বিশেষভাবে ছিল, তিনি ডক্টর সুমঙ্গল সেন। আজকে আমাদের মধ্যে তিনি নেই। তো ডক্টর সুমঙ্গল সেন এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সময়ের যিনি আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন অতীত চৌধুরী, তাদের একটা বিশেষ উদ্যোগ ছিল এই কাজটা করার ক্ষেত্রে এবং ওইখানে শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্র ভবনের বারান্দায় প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছিল। এবং তখন যারা আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের যে স্টুডেন্টরা ছিলেন, আমার পাশে এখন আছেন আমাদের রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী অপরেশ পাল মহোদয়, তিনি এবং আমাদের সেই সময় যারা এই আর্ট কলেজটাকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন তার মধ্যে একজন আমাদের সৌমিত্রা ম্যাডাম মহোদয়। তো তারা এখানে তাদের উদ্যোগেই আজকে আমরা এখানে আছি। তো তাদেরকে আমরা সম্মাননা বিশেষভাবে জানাতে চাই, প্রথম ব্যাচের যারা ছাত্রছাত্রী আছেন তারা এবং আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা যারা প্রতিষ্ঠার সময় যারা আছেন। এরপরে আমরা ধাপে ধাপে আমাদের এই আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে পাশ করে আজকে দেশে অথবা বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত এবং অসাধারণ কাজ করছেন এরকম অনেক আমাদের শিল্পীরা আছেন, তাদেরকে আমরা ধাপে ধাপে স্বীকৃতি জানাবো। এবং যারা আমাদের রাজ্য থেকে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডে, আমরা জানি যে এই রাজ্যে অনেক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এসছে এবং এই আর্ট কলেজের যে 75 সাল 50 সাল, এই 50 সালের মধ্যে দুজন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডই এসেছেন যারা ললিত কলার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তার মধ্যে 2023 সালে একজন, তার নাম হচ্ছে সোমেন দেবনাথ, এবং 2025 সালে তপতি ভৌমিক। এই দুজনকেও আমরা সেদিন ফেলিসিটেট করব। এছাড়াও রাজ্যে আমাদের কলেজে থেকে পাশ করে বেরোননি, কিন্তু রাজ্যে তারা বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন, ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, ইন্টারন্যাশনালি তারা রেপুটেড, এরকম যারা আছেন তাদেরকেও আমরা বিভিন্ন সময় ফেলিসিটেট করবো এই 1 বছর কালের মধ্যে। এটা আমরা চিন্তাভাবনা করেছি। এবং আমাদের রাজ্যের যে শিল্পীরা আছেন, সেই শিল্পীরা এখন দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমন্ত্রিত হচ্ছেন এবং তারা স্বীকৃতি পাচ্ছেন, বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন। সেগুলো আমাদের কাছে একটা বিশেষ ব্যাপার। এবং এই আর্ট কলেজের যে 50 বছরের আমাদের যে ইতিহাস, তাতে এই স্বর্ণপালকগুলো দিনে দিনে যুক্ত হচ্ছে।
আমরা এই অনুষ্ঠানটা শুরু করার আগে একটা মানে জনসাধারণের মধ্যে একটা কৌতূহল এবং তাদের মধ্যে একটা সচেতনতা তৈরি করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 4 তারিখই আমাদের একটা র্যালি হবে, অর্থাৎ 4 সেপ্টেম্বর। 9 তারিখ থেকে আমাদের মূল প্রোগ্রাম, 4 সেপ্টেম্বরে আমরা একটা র্যালি করছি। যে র্যালিটা আমাদের রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হবে আগরতলায়, এবং রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হয়ে আমরা রাজবাড়ি, আমাদের তুলসীবতী, জ্যাকসন গেট হয়ে ওরিয়েন্ট চৌমনি হয়ে তারপরে আমরা যাব ভিএম চৌমনি, এটা হয়ে টিআরটিসি হয়ে আবার রবীন্দ্র ভবনে ফিরে আসবে। তো এইটা হচ্ছে টাইমটা হচ্ছে আমাদের বিকেল 3টে। তো 3টের সময় আমরা সবাই এখানে জমায়েত হব, হয়ে তারপরে আমরা সবাই মিলে একটা অত্যন্ত সুন্দর এবং কালারফুল আমাদের একটা র্যালি করার প্ল্যান আছে। যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয় তাহলে আমরা সঠিক সময় সেটা করব এবং একটা দর্শনীয় একটা শোভাযাত্রা হবে বলে আমরা বিশ্বাস করছি। এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম। এখানে আর যদি কোনো কিছু আমাদের বলার থাকে আমাদের এখানে। আচ্ছা, আমি প্রথমেই পরিচয় পর্বটা শুরু করি। আমাদের আর্ট কলেজের গোল্ডেন জুবলি ইয়ার এই বছর সেলিব্রেশন, তো এই বিষয় নিয়েই মূলত আমাদের আজকে বলা। আমি প্রথমে একেবারে আমার বাদিক থেকে যাই। হরেকৃষ্ণ পাল রাজ্যের একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন শিক্ষক। তারপরেই যিনি রয়েছেন আর্ট কলেজের এই মুহূর্তে যিনি প্রিন্সিপাল রয়েছেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য স্যার, এবং প্রত্যেকেই আসলে আমরা আর্ট কলেজের ছাত্র। এবং এর পরেই রয়েছেন অভিজিৎ স্যারের পরেই রয়েছেন অপরেশ পাল, ত্রিপুরা আর্ট কলেজের একেবারে প্রথম যে ব্যাচের স্টুডেন্ট। এরপরেই রয়েছেন রাজ্যের আরও একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সৌমিত্রা নন্দী, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। এরপরে রয়েছেন মিতালি গঙ্গোপাধ্যায়, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী, পাশাপাশি প্রাক্তন শিক্ষিকা। এবং আমি ওই পারে বসি সাধারণত, আজকে আমিও প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবে এই পারে। স্যার, আমি আমাদের রাজ্যের একমাত্র সরকারি আর্ট কলেজ গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, তার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছি। এবং একটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমাদের শিল্পীদের কাছে, রাজ্যবাসীর কাছে এবং শিল্পপ্রেমী প্রত্যেক মানুষের কাছে, আমরা আমাদের এই আর্ট কলেজ 50 বছরে পা দিতে যাচ্ছে। আগামী 9 সেপ্টেম্বর 2025 সালের আমাদের কলেজ 50 বছরে পা দিচ্ছে। 9 সেপ্টেম্বর 1975 এই কলেজের এস্টাবলিশমেন্ট। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা 50টা বছর পেরিয়ে এসেছি এবং আজকে আমরা আমাদের একটা উজ্জ্বল সময়ে আমরা তার মধ্যে এন্ট্রি করছি। তো 1 বছর কাল আমাদের এই অনুষ্ঠান চলবে। এর মধ্যে 2026 সালের 9 সেপ্টেম্বর আমরা এটার সেলিব্রেশন শেষ করব, অর্থাৎ আমাদের ভ্যালিডিকশনটা হবে। এই 1 বছর কালের মধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি, যেমন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল লেভেলের সেমিনার, এখানে ওয়ার্কশপ, এখানে বিভিন্ন ধরনের আর্ট রিলেটেড যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয় সেগুলো, এক্সিবিশন থাকবে তার মধ্যে, ফেস্টিভ্যাল থাকবে তার মধ্যে। এই হচ্ছে টোটাল বছরে যেটা হবে। কিন্তু প্রথম যেটা 9 তারিখে আমাদের যে উদ্বোধন পর্বটা হচ্ছে, 9 তারিখে আর্ট কলেজ চত্বরেই আমরা 5 দিনের একটা অনুষ্ঠান রেখেছি, যেটা এই সেলিব্রেশন যেটা হবে তার প্রারম্ভিক প্রোগ্রামটা। তো এই 5 দিনের প্রোগ্রামে আমরা 9 তারিখে সন্ধ্যে 6টার সময় উদ্বোধন হবে। আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ডক্টর মানিক সাহা, প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে, এবং আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি এখন মন্ত্রী আছেন কিশোর বর্মন মহোদয়কে। তো আমরা আশা করছি তারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে সামিল হবেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে আমাদের এই প্রোগ্রামের উদ্বোধন সম্ভবত হবে। এবং এই অনুষ্ঠানে আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি সচিব, তাকেও সম্ভবত আমরা পাবো বিশেষ অতিথি হিসেবে। আমরা আমাদের অধিকর্তাকে পাবো এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানের শিল্পী হিসেবে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা শ্রীমতী সঙ্গমিত্রা নন্দী মহোদয়াও আমাদের এই প্রোগ্রামে থাকার কথা আছে। তো আমরা এই যে 5 দিনের যে প্রোগ্রাম, 9 তারিখ 6টায় উদ্বোধন হবে, কিন্তু তারপর থেকে প্রতিদিন 12টা থেকে 8টা অবধি রাত্রে খোলা থাকবে। এবং এই সময়কালের মধ্যে আমরা আমাদের একটা ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, এই ফেস্টটা আর্ট ফেস্ট আমরা বলছি তাকে।
তাতে রাজ্যের প্রাক্তন এবং বর্তমান যারা ছাত্রছাত্রী তারা তাদের আর্ট মেটেরিয়াল নিয়ে ওখানে ডিসপ্লে করবেন এবং সেখানে অনেকে সংগ্রহ করতে পারবেন, সেটা সেলেবল সব আর্ট প্রোডাক্ট এখানে রাখা হবে। এখানে আমরা একটা এক্সিবিশন করছি, যে এক্সিবিশনের মধ্যে মূলত ফটোগ্রাফ এক্সিবিশন। আমাদের এই ত্রিপুরা আর্ট কলেজের যাতে মোটামুটি একটা হিস্ট্রি আমরা তুলে ধরতে পারি, তো সেরকম ধরনের একটা আমরা ফটোগ্রাফ গ্যালারি রাখছি। আমাদের কালেকশানে এই 50 বছরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বড় বড় শিল্পীরা এখানে এসছেন, তারা যে কাজগুলো করেছেন ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বাইরেরও, তো তারা যে কাজগুলো করেছেন তাদের একটা কালেকশন আমাদের আছে। এই কালেকশনটাকে আমরা জনসাধারণের কাছে খুলে দিচ্ছি এবং সেখানে যাতে সবাই দেখতে পারেন এই কাজগুলো, তার জন্য আমরা একটা ব্যবস্থা করছি। এটা আমাদের আর্কাইভের তরফ থেকে করা হচ্ছে। এছাড়া আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের কলেজের যারা এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট এখন তাদেরকে নিয়ে আমরা সিলেক্টেড কাজ নিয়ে আরেকটা এক্সিবিশন রাখছি। এই অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আর্টস সেমিনার এবং আর্ট রিলেটেড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, এই সব কিছুকে নিয়ে আমরা সাজিয়েছি এই অনুষ্ঠানটা। আমরা রাজ্যবাসীর কাছে এবং যারা শিল্পপ্রেমী মানুষ আছেন প্রত্যেকের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে যে আমাদের এই যে প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান তাতে সবাই আপনারা সামিল হবেন, আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন এবং শিল্প রস আপনারা নিতে পারবেন, এটা আমরা বিশ্বাস করি। সেই সঙ্গে আমাদের বছরব্যাপী যে প্রোগ্রামগুলো চলবে তার সম্পর্কে আমরা সময় সময় জানিয়ে দেবো কী কী প্রোগ্রামগুলো আমরা হাতে নিচ্ছি এবং আপনারা সবাই এটা আসবেন এবং এটা উপভোগ করবেন, সেটা আমাদের একান্তই ইচ্ছা। এবং রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতির যে পরিমণ্ডল তাকে যাতে আমরা আরও প্রসারিত করতে পারি এবং এটাকে যাতে আমরা দেশে এবং দেশের বাইরেও ছড়িয়ে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। এখানে আরেকটা বিশেষ বিষয় থাকে, এই বিষয়গুলোকে প্রচারে নিয়ে যাবেন এবং যত বেশি প্রচারে যাবে খুব স্বাভাবিকভাবেই আরও অনেক মানুষের এটা তো ল্যাবস তো দেখা গেছে। এখানে হোস্টেলে আমরা দুজন আমাদের সম্মানিত মিনিস্টার আছেন সেখানে, এবং আমরা যারা এমএলএ ওনারাও এখানে থাকেন, কিন্তু দেখা গেছে যে এখানে কে আছে কে নাই সেটা রেজিস্ট্রেশন হয় না। এখানে কার গাড়ি এসে ঢুকে সেটাও রেজিস্ট্রেশন হয় না। সেখানে আপনার বাইক স্কুটি এগুলোও আছে। আর সবচেয়ে মানে বিপদ হলো এমএলএ হোস্টেলে আপনার সেখানে সিনেমার শুটিং হয়েছে, হ্যাঁ সিনেমার শুটিং হয়েছে, তারপরে এখানে গাড়ি পার্কিং করে চলে যায়। অনেক সময় এখানে বসে আড্ডা মারে বাইরের লোকগুলি, এগুলি আমাদের সব অপরিচিত লোক। সুতরাং আমি বলবো যে এখানে নিরাপত্তাটা জোরদার করা হোক এবং আজকে মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এখানে জোরদার নিরাপত্তা করা হবে এবং ডিজি এবং আইজিপি উনি ল অ্যান্ড অর্ডার উনিও আছেন, আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, আমাদের সবার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে যে ওনারাও এই বিষয়টা সিরিয়াসলি দেখতেছে। নিরাপত্তা বলতে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এত রাতে, তাও রাত 10টার সময়, এটা একদমই ঠিক না। এইসব ডিসপিউট হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে আমি মনে করি। এবং আজকে আমরা ডিজি এবং আইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরাও ভিজিট করেছে এমএলএ হস্টেল। তখনই আমাদের এমএলএ আমাদের আঙ্কেল রঞ্জিত দেববর্মার ঘরে বসে আমরা আলোচনা করেছি যাতে আগামী ভবিষ্যতে এরকম কোনো সিকিউরিটি ল্যাপস যাতে না হয় আমাদের এমএলএ হস্টেলে, সেটার জন্য আমরা কথা বলেছি। এবং এখন থেকে আজকে থেকেই এই সিরিয়াস সিকিউরিটি ম্যাটারটা ওরা লুক আফটার করবে। এখানে আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার যেহেতু আছেন,
উনিও আমাদেরকে এসিউরেন্স করেছে যে সিকিউরিটির ম্যাটারে আর কোনো প্রবলেম হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কি বলেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী রিপ্লাইতে কি বলেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা যেটা ডিজি সাহেবকে বলেছি আমাদের সিকিউরিটির ম্যাটারটা ওটাই ওনাকেও বলেছি যে এরকম ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে একটা এমএলএ হোস্টেল প্রোটেক্টেড এরিয়াতে কিভাবে এত রাতে সাধারণ জনগণ ঢুকে এভাবে এমএলএর সঙ্গে লাইভ থ্রেটেনিং দিতে পারে এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা ওনাকে করেছি এবং উনিও অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে উনি দেখবেন যে কীভাবে এটা হয়েছে এবং আইনের পথেই চলবে উনি এই কথাটা আমাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে। শাসক দলের শরিক বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও মূল শরিকের বিধায়কের রুম থেকে বেরিয়ে আক্রমণ আপনাদের উপর, সামনে এডিসি নির্বাচন, বিষয়টা কীভাবে দেখছেন? এখানে শুধু আমাদের শারীরিক দল অথবা এটা কোন দলের এমএলএর বিষয় না, প্রত্যেকটা এমএলএ লাইফ থ্রেটেনিং বলে আমরা মনে করি। যেভাবে আমাদের ফিলিপ কুমার রিয়াং এমএলএ সাহেবকে যে থ্রেটেনিং দিয়েছে এটা শুধু ফিলিপ কুমার দেববর্মা রিয়াংকে নয়, এটা পুরো এমএলএকেই থ্রেটেনিং দিয়েছে। এটা কোন দলের এমএলএ না, অল এমএলএস। ত্রিপুরার একদম 9-10টার সময় আমি আমার কোয়ার্টারের দরজার বাইরে আসলাম, তো তখন 3-4 জন লোক একদম মদ নেশাতে তারা আমার ধমকি দিছে এবং আমার বিভিন্ন লাইফ থ্রেটনিং করছে আর আমার অনেকভাবে ধমকি দিছে। এটাই আর কি। ওরা ভিতরে ঢুকলো কীভাবে এটা আমি কইতে পারতাম না, বাট আই থিঙ্ক তারা একজনের কাছে মনে আইছে, আমার যে উপরের কোয়ার্টার তাই না এখানে মনে আইছে। কার কাছে এটা? প্রমোদ রিয়াংয়ের কাছে মনে আইছে। বিজেপি এমএলএ? হ্যাঁ, বিজেপি এমএলএ। উনি তারা কি মতামত অবস্থা ছিল? টোটালি দে আর ইন মানে হাইলি ইনটক্সিকেটেড। তারা কি পলিটিক্যালি কিছু বলে হুমকি দিয়েছে আপনাকে? বলে লাইফ থ্রেটনিং, হ্যাঁ, আমাকে মারে ফেলবে এবং আমার মাথা কাটে রাখবে, সেইভাবে 400-500 জন লোক আনবে সে আর। তারা কি আগে থেকে আপনাকে চিনতো বা আপনি চিনতেন? না না, কয়জন ছিল তারা? 3 জন, একজন নিচে আসছিল। তাহলে হঠাৎ করে আপনার উপরে কেন ওরা এইভাবে? আমি এটা বলতে পারবো না কিভাবে হঠাৎ এটা। আমি তো আমার ফ্যামিলি ম্যাটারে একটু বাইরে কথা কইতেছিলাম, তখন হঠাৎ তারা কোনখান থেকে আইলো, দেখা গেল পরে জানা গেল এটা প্রমোদ রিয়াংয়ের কাহিনী থেকে আইছে। তারপরে এই আর কি। তারা কি জনজাতীয় অংশ ছিল? এখানে বহুত আছে, জনজাতীয় আছে, নন জনজাতীয়। প্রমোদ রিয়াংয়ের সঙ্গে কি এরপরে আপনার কথা হয়েছে? না না, তাইনের সাথে আমার কোনো আর কথা নেই। স্যার টুডে খুবই তলানিতে বলে আমরা মনে করব। এটা যদি আমরা সামনের দিনে কারেকশন যদি করা না হয় তাহলে আমরা ভবিষ্যতে ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে আমরা অবশ্যই বিধানসভায় যদি প্রয়োজন হয় আমরা প্রশ্ন তুলব। মন্ত্রী এখন অবধি তো আইব। কয়টা বাজে আইয়ে দেনে? আয়ে তো তার মতো এখন অবধি 10:30টার উপর বাজে, এখন অবধি আইছে না। আপনি একমাত্র আমরা আইলাম আপনি কি বলবেন? না, যার ডিউটি যার এটা আমার বলার কি আছে। আপনি কটার সময়? আমার টাইমে আমি আই 10টা। আপনার অফিসার এখনো আইলো না, আপনি
কি বিজি থাকতে পারে, হয়তো কি কাজ থাকতে পারে তাদের। না প্রতিনিয়ত এরকম 12টা পরে তাই না অফিসাইয়ে, সেটা আপনারা ভালো করে জানেননি বিষয়টা? আপনারা দেখবেন, আমি কি করবো। না আপনারা জানেননি বিষয়টা তাই না, যে 12টা পরে আসে? আমার কি দেখবে তো সবাই না আপনি জানেননি বিষয়টা? হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে আলাপ করে না, আমার কি আলাপ? না বিষয়টা আসে, এটা জানেননি আপনারা তাই না? 12টা পরে যায় সবাই গিয়ে আসে। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ, তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়, অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস কন্ডিশন। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে হ্যাঁ, তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। তো এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বেরোয়েছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া যায়, অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস কন্ডিশন। অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রাউতকলা। রাউতকলা কতক্ষণ ধরে পেশেন্টটা আটকে আসলো অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে? আটকাইছে, এরা গার্জেন আসছিল না, ওখানে দিয়ে দিছে। গার্জেন না থাকাকালীন গার্জেনরা খবর তো হয়েছে, ওখানে অ্যাম্বুলেন্স লয়ে গেছে। এই হসপিটালে কোনো স্টাফ আসলো না? ওই আসছিল, স্টাফ তো আসছিল। মানে তারা কেউ যাইতে রাজি না নাকি? এরা তো যাইতে রাজি না, স্টাফ তো ব্যস্ত আছিল, সবাই এনে লইয়াছে। তো গার্জেনরা খবর পাওয়া হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স তো গেছে গিয়া যাইছে, এরা জীবিত যাইব।
আচ্ছা আচ্ছা। हमने देखा हुआ है, ऑलरेडी उनको दिया हुआ है लोकेशन के साथ में दिया। यहाँ पे कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है मिस्टर फिलिप रियान, उनके साथ में कुछ लोगों की कहासुनी हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसको, और हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं सिक्योरिटी, और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके उसको हम किसी को आइडेंटिफाइड है। हाँ, कितने लोग थे? 3 लोग थे, 2 या 3 लोग थे, और वो यहाँ पे गए थे, किसी के गेस्ट बन के ही गए थे, तो उनको हम देख रहे हैं। सर एमएलए हॉस्टल में इस तरह के तो है यहाँ पे, गेट पे सिक्योरिटी है। अगर आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों का हुआ, 2-3 लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल एमएलए के साथ, और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे, कैसे थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ में हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको जो है और दुरुस्त करें सिक्योरिटी अरेंजमेंट सर। और हाँ सर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ किया जाता है ओनली गेस्ट को ही अंदर अलाउ किया जाता है, ओनली गेस्ट को ही अलाउ किया जाता है। बैठे रहता है, जो रास्ता ब्लॉक करके भी बैठे रहता है, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हम देख रहे हैं, आसपास की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है हम फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं। ঠিক আছে। আরে কি আসলো টেন্ডার? তুই স্বপ্ন দেওয়া আসলো না আর তুমি দেখতে একটু বিপ্লবের শাস্তি তোমার তো কইবই তুমি টেন্ডার পার্টি का क्लब बसले मोनास लेन का क्लब
গার্লস হাই সেকেন্ডারি স্কুলে জেলাভিত্তিক কলা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। দুদিনব্যাপী চলবে এই উৎসব। এই উৎসবে প্রতি বছর 2015 থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এর সূচনা করেছেন এবং আগামী দিন বিকশিত ভারতের সংকল্পকে, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে প্রত্যেকটি স্কুলে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যেন পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং তার সাহিত্যের যে গুরুত্ব, তার প্রতি তাদের আগ্রহ এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পড়াশোনার পাশাপাশি যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা বা বিভিন্ন ধরনের বিষয়গুলো সুপ্ত হয়ে আছে সেইগুলোকে প্রকাশিত করার জন্য এই এডুকেশন দপ্তরের দ্বারা আয়োজিত এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে আমি আমার রাজ্যের, আমার দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই আগামী দিনের জন্য, যে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি এই কলা উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ভবিষ্যৎকে উন্নত করার আরও এক নতুন পথের সূচনা পেয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে তুলসীপতি স্কুলের আলোকিক মঞ্চে আমাদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন যিনি আমাদের 20 নম্বর ওয়ার্ড কর্পোরেটর তথা আগরতলা পৌর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপারসন শ্রীমতী রত্না দত্ত মহোদয়া, পাশাপাশি এডুকেশন দপ্তরের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ এই রাজ্যের পশ্চিম জেলার সমস্ত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আছেন। প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানায় এবং বিকশিত ভারত 2047-এর মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 100তম যে সেই বৎসরের পূর্তিতে আমরা সেই কলা উৎসবকে এই রাজ্যের, এই দেশের প্রত্যেক ঘরে দেখতে চাই এবং তার উৎসাহ, তার উদ্দীপনা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জীবনে আমরা দেখতে চাই। समृद्धि की ज्योति हम, आईटी में भी मल्टी हम, आसमान को छूता मिट्टी हम, हर घर की रोटी हम, बेटा सवार बेटी हम, किसान शक्ति हम, देशभक्ति हम, राम हम गरीब हम, सबका साथ भारत हम, नेशन भारत हम, स्टार्टअप भारत हम। আমরা বড় করে দিচ্ছি আপনাদের মনে হতে পারে একটু জোরে করতালি হোক। আজকে আমরা প্রাণবন্ত আজকের এই উদ্বোধনী পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত।
উপহার দ্বারা আমাদের অতিথিদের বরণ করছি। এই ফুলের বুকেটি পশ্চিম জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব 2025। প্রথমে আমরা বরণ করে নেব আমাদের সম্মানিত শ্রদ্ধা সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আপনারা সকলেই জানেন জন্মদিন জল সূর্যের মাধ্যমে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করবেন আপনারা সকলে। ওইটা জানালো মুখ প্রাণীর সংসার আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের এই কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় যে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন এখনো, অনেকে হয়তো আমাদের মধ্যে নেই এখন, কিন্তু তারপরেও আমাদের ইচ্ছে আছে যে যারা আছেন তাদেরকেও আমরা ডাকবো এবং যারা নেই তাদের পরিবারের পক্ষকে আমরা ডাকবো, তারা আসবেন, তাদেরকে আমরা ফেলিসিটেট করবো, আমরা সম্মাননা জানাবো। কারণ এই আর্ট কলেজ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন এবং যাদের এই কন্ট্রিবিউশনে আজকে আমরা এখানে আছি তাদেরকে আমরা সম্মানিত করতে চাই। সেই সঙ্গে এই আর্ট কলেজটা যখন একসময় তৈরি হয়েছিল সেটা আমরা জানি এবং অনেকেই এই ইতিহাসটা জানেন যে আমাদের পুরনো রবীন্দ্র ভবনের বারান্দার থেকে প্রথম ক্লাসটা শুরু হয়েছিল। মানে এটা তখন আমাদের প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়ার সময় যে প্রিন্সিপালের দায়িত্বে যিনি ছিলেন, অর্থাৎ যার উদ্যোগটা বিশেষভাবে ছিল, তিনি ডক্টর সুমঙ্গল সেন। আজকে আমাদের মধ্যে তিনি নেই। তো ডক্টর সুমঙ্গল সেন এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সময়ের যিনি আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন অতীত চৌধুরী, তাদের একটা বিশেষ উদ্যোগ ছিল এই কাজটা করার ক্ষেত্রে এবং ওইখানে শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্র ভবনের বারান্দায় প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছিল। এবং তখন যারা আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের যে স্টুডেন্টরা ছিলেন, আমার পাশে এখন আছেন আমাদের রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী অপরেশ পাল মহোদয়, তিনি এবং আমাদের সেই সময় যারা এই আর্ট কলেজটাকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন তার মধ্যে একজন আমাদের সৌমিত্রা ম্যাডাম মহোদয়। তো তারা এখানে তাদের উদ্যোগেই আজকে আমরা এখানে আছি। তো তাদেরকে আমরা সম্মাননা বিশেষভাবে জানাতে চাই, প্রথম ব্যাচের যারা ছাত্রছাত্রী আছেন তারা এবং আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা যারা প্রতিষ্ঠার সময় যারা আছেন। এরপরে আমরা ধাপে ধাপে আমাদের এই আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে পাশ করে আজকে দেশে অথবা বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত এবং অসাধারণ কাজ করছেন এরকম অনেক আমাদের শিল্পীরা আছেন, তাদেরকে আমরা ধাপে ধাপে স্বীকৃতি জানাবো। এবং যারা আমাদের রাজ্য থেকে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডে, আমরা জানি যে এই রাজ্যে অনেক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এসছে এবং এই আর্ট কলেজের যে 75 সাল 50 সাল, এই 50 সালের মধ্যে দুজন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডই এসেছেন যারা ললিত কলার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তার মধ্যে 2023 সালে একজন, তার নাম হচ্ছে সোমেন দেবনাথ, এবং 2025 সালে তপতি ভৌমিক। এই দুজনকেও আমরা সেদিন ফেলিসিটেট করব। এছাড়াও রাজ্যে আমাদের কলেজে থেকে পাশ করে বেরোননি, কিন্তু রাজ্যে তারা বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন, ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, ইন্টারন্যাশনালি তারা রেপুটেড, এরকম যারা আছেন তাদেরকেও আমরা বিভিন্ন সময় ফেলিসিটেট করবো এই 1 বছর কালের মধ্যে। এটা আমরা চিন্তাভাবনা করেছি। এবং আমাদের রাজ্যের যে শিল্পীরা আছেন, সেই শিল্পীরা এখন দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমন্ত্রিত হচ্ছেন এবং তারা স্বীকৃতি পাচ্ছেন, বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন। সেগুলো আমাদের কাছে একটা বিশেষ ব্যাপার। এবং এই আর্ট কলেজের যে 50 বছরের আমাদের যে ইতিহাস, তাতে এই স্বর্ণপালকগুলো দিনে দিনে যুক্ত হচ্ছে।
আমরা এই অনুষ্ঠানটা শুরু করার আগে একটা মানে জনসাধারণের মধ্যে একটা কৌতূহল এবং তাদের মধ্যে একটা সচেতনতা তৈরি করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 4 তারিখই আমাদের একটা র্যালি হবে, অর্থাৎ 4 সেপ্টেম্বর। 9 তারিখ থেকে আমাদের মূল প্রোগ্রাম, 4 সেপ্টেম্বরে আমরা একটা র্যালি করছি। যে র্যালিটা আমাদের রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হবে আগরতলায়, এবং রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হয়ে আমরা রাজবাড়ি, আমাদের তুলসীবতী, জ্যাকসন গেট হয়ে ওরিয়েন্ট চৌমনি হয়ে তারপরে আমরা যাব বিএম চৌমনি, এটা হয়ে টিআরটিসি হয়ে আবার রবীন্দ্র ভবনে ফিরে আসবে। তো এইটা হচ্ছে টাইমটা হচ্ছে আমাদের বিকেল 3টে। তো 3টের সময় আমরা সবাই এখানে জমায়েত হব, হয়ে তারপরে আমরা সবাই মিলে একটা অত্যন্ত সুন্দর এবং কালারফুল আমাদের একটা র্যালি করার প্ল্যান আছে। যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয় তাহলে আমরা সঠিক সময় সেটা করব এবং একটা দর্শনীয় একটা শোভাযাত্রা হবে বলে আমরা বিশ্বাস করছি। এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম। এখানে আর যদি কোনো কিছু আমাদের বলার থাকে আমাদের এখানে। আচ্ছা, আমি প্রথমেই পরিচয় পর্বটা শুরু করি। আমাদের আর্ট কলেজের গোল্ডেন জুবলি ইয়ার এই বছর সেলিব্রেশন, তো এই বিষয় নিয়েই মূলত আমাদের আজকে বলা। আমি প্রথমেই একেবারে আমার বাদিক থেকে যাই। হরেকৃষ্ণ পাল রাজ্যের একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন শিক্ষক। তারপরেই যিনি রয়েছেন আর্ট কলেজের এই মুহূর্তে যিনি প্রিন্সিপাল রয়েছেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য স্যার, এবং প্রত্যেকেই আসলে আমরা আর্ট কলেজের ছাত্র। এবং এর পরেই রয়েছেন অভিজিৎ স্যারের পরেই রয়েছেন অপরেশ পাল, ত্রিপুরা আর্ট কলেজের একেবারে প্রথম যে ব্যাচের স্টুডেন্ট। এরপরেই রয়েছেন রাজ্যের আরও একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সৌমিত্র নন্দী, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। এরপরে রয়েছেন মিতালি গঙ্গোপাধ্যায়, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী, পাশাপাশি প্রাক্তন শিক্ষিকা। এবং আমি ওই পারে বসি সাধারণত, আজকে আমিও প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবে এই পারে। স্যার, আমি আমাদের রাজ্যের একমাত্র সরকারি আর্ট কলেজ গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, তার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছি। এবং একটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমাদের শিল্পীদের কাছে, রাজ্যবাসীর কাছে এবং শিল্পপ্রেমী প্রত্যেক মানুষের কাছে, আমরা আমাদের এই আর্ট কলেজ 50 বছরে পা দিতে যাচ্ছে। আগামী 9 সেপ্টেম্বর 2025 সালের আমাদের কলেজ 50 বছরে পা দিচ্ছে। 9 সেপ্টেম্বর 1975 এই কলেজের এস্টাবলিশমেন্ট। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা 50টা বছর পেরিয়ে এসেছি এবং আজকে আমরা আমাদের একটা উজ্জ্বল সময়ে আমরা তার মধ্যে এন্ট্রি করছি। তো 1 বছর কাল আমাদের এই অনুষ্ঠান চলবে। এর মধ্যে 2026 সালের 9 সেপ্টেম্বর আমরা এটার সেলিব্রেশন শেষ করব, অর্থাৎ আমাদের ভ্যালিডিকশনটা হবে। এই 1 বছর কালের মধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি, যেমন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল লেভেলের সেমিনার, এখানে ওয়ার্কশপ, এখানে বিভিন্ন ধরনের আর্ট রিলেটেড যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয় সেগুলো, এক্সিবিশন থাকবে তার মধ্যে, ফেস্টিভ্যাল থাকবে তার মধ্যে। এই হচ্ছে টোটাল বছরে যেটা হবে। কিন্তু প্রথম যেটা 9 তারিখে আমাদের যে উদ্বোধন পর্বটা হচ্ছে, 9 তারিখে আর্ট কলেজ চত্বরেই আমরা 5 দিনের একটা অনুষ্ঠান রেখেছি, যেটা এই সেলিব্রেশন যেটা হবে তার প্রারম্ভিক প্রোগ্রামটা। তো এই 5 দিনের প্রোগ্রামে আমরা 9 তারিখে সন্ধ্যে 6টার সময় উদ্বোধন হবে। আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ডক্টর মানিক সাহা, প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে, এবং আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি এখন মন্ত্রী আছেন কিশোর বর্মন মহোদয়কে। তো আমরা আশা করছি তারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে সামিল হবেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে আমাদের এই প্রোগ্রামের উদ্বোধন সম্ভবত হবে। এবং এই অনুষ্ঠানে আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি সচিব, তাকেও সম্ভবত আমরা পাবো বিশেষ অতিথি হিসেবে। আমরা আমাদের অধিকর্তাকে পাবো এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানের শিল্পী হিসেবে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা নন্দী মহোদয়াও আমাদের এই প্রোগ্রামে থাকার কথা আছে। তো আমরা এই যে 5 দিনের যে প্রোগ্রাম, 9 তারিখ 6টায় উদ্বোধন হবে, কিন্তু তারপর থেকে প্রতিদিন 12টা থেকে 8টা অবধি রাত্রে খোলা থাকবে। এবং এই সময়কালের মধ্যে আমরা আমাদের একটা ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, এই ফেস্টটা আর্ট ফেস্ট আমরা বলছি তাকে,
তাতে রাজ্যের প্রাক্তন এবং বর্তমান যারা ছাত্রছাত্রী তারা তাদের আর্ট মেটেরিয়াল নিয়ে ওখানে ডিসপ্লে করবেন এবং সেখানে অনেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। সেটা সেলেবল সব আর্ট প্রোডাক্ট এখানে রাখা হবে। এখানে আমরা একটা এক্সিবিশন করছি, যে এক্সিবিশনের মধ্যে মূলত ফটোগ্রাফ এক্সিবিশন। আমাদের এই ত্রিপুরা আর্ট কলেজের যাতে মোটামুটি একটা হিস্ট্রি আমরা তুলে ধরতে পারি, তো সেরকম ধরনের একটা আমরা ফটোগ্রাফ গ্যালারি রাখছি। আমাদের কালেকশানে এই 50 বছরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বড় বড় শিল্পীরা এখানে এসছেন। তারা যে কাজগুলো করেছেন ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বাইরেরও, তো তারা যে কাজগুলো করেছেন তাদের একটা কালেকশন আমাদের আছে। এই কালেকশনটাকে আমরা জনসাধারণের কাছে খুলে দিচ্ছি এবং সেখানে যাতে সবাই দেখতে পারেন এই কাজগুলো, তার জন্য আমরা একটা ব্যবস্থা করছি। এটা আমাদের আর্কাইভের তরফ থেকে করা হচ্ছে। এছাড়া আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের কলেজের যারা এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট এখন তাদেরকে নিয়ে আমরা সিলেক্টেড কাজ নিয়ে আরেকটা এক্সিবিশন রাখছি। এই অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আর্টস সেমিনার এবং আর্ট রিলেটেড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, এই সব কিছুকে নিয়ে আমরা সাজিয়েছি এই অনুষ্ঠানটা। আমরা রাজ্যবাসীর কাছে এবং যারা শিল্পপ্রেমী মানুষ আছেন প্রত্যেকের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে যে আমাদের এই যে প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান তাতে সবাই আপনারা সামিল হবেন, আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন এবং শিল্প রস আপনারা নিতে পারবেন, এটা আমরা বিশ্বাস করি। সেই সঙ্গে আমাদের বছরব্যাপী যে প্রোগ্রামগুলো চলবে তার সম্পর্কে আমরা সময় সময় জানিয়ে দেবো কী কী প্রোগ্রামগুলো আমরা হাতে নিচ্ছি এবং আপনারা সবাই এটা আসবেন এবং এটা উপভোগ করবেন, সেটা আমাদের একান্তই ইচ্ছা। এবং রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতির যে পরিমণ্ডল তাকে যাতে আমরা আরও প্রসারিত করতে পারি এবং এটাকে যাতে আমরা দেশে এবং দেশের বাইরেও ছড়িয়ে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। এখানে আরেকটা বিশেষ বিষয় থাকে, এই বিষয়গুলোকে প্রচারে নিয়ে যাবেন এবং যত বেশি প্রচারে যাবে খুব স্বাভাবিকভাবেই আরও অনেক মানুষের এটা তো ল্যাবস তো দেখা গেছে। এখানে হোস্টেলে আমরা দুজন আমাদের সম্মানিত মিনিস্টার আছেন সেখানে এবং আমরা যারা এমএলএ ওনারাও এখানে থাকেন, কিন্তু দেখা গেছে যে এখানে কে আছে কে নাই সেটা রেজিস্ট্রেশন হয় না। এখানে কার গাড়ি এসে ঢুকে সেটাও রেজিস্ট্রেশন হয় না। সেখানে আপনার বাইক স্কুটি এগুলোও আছে। আর সবচেয়ে মানে বিপদ হলো এমএলএ হোস্টেলে আপনার সেখানে সিনেমার শুটিং হয়েছে, হ্যাঁ সিনেমার শুটিং হয়েছে, তারপরে এখানে গাড়ি পার্কিং করে চলে যায়। অনেক সময় এখানে বসে আড্ডা মারে বাইরের লোকগুলি, এগুলি আমাদের সব অপরিচিত লোক। সুতরাং আমি বলবো যে এখানে নিরাপত্তাটা জোরদার করা হোক এবং আজকে মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এখানে জোরদার নিরাপত্তা করা হবে এবং ডিজি এবং আইজিপি উনি ল অ্যান্ড অর্ডার উনিও আছেন, আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, আমাদের সবার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে যে ওনারাও এই বিষয়টা সিরিয়াসলি দেখতেছে। ঠিক আছে। নিরাপত্তা বলতে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এত রাতে, তাও রাত 10টার সময়, এটা একদমই ঠিক না। এইসব ডিসপিউট হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে আমি মনে করি এবং আজকে আমরা ডিজি এবং আইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরাও ভিজিট করেছে এমএলএ হস্টেল। তখনই আমাদের এমএলএ আমাদের আঙ্কেল রঞ্জিত দেববর্মার ঘরে বসে আমরা আলোচনা করেছি যাতে আগামী ভবিষ্যতে এরকম কোনো সিকিউরিটি ল্যাপস যাতে না হয় আমাদের এমএলএ হস্টেলে, সেটার জন্য আমরা কথা বলেছি এবং এখন থেকে আজকে থেকেই এই সিরিয়াস সিকিউরিটি ম্যাটারটা ওরা লুক আফটার করবে। এখানে আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার যেহেতু আছেন
উনিও আমাদেরকে এসিউরেন্স করেছে যে সিকিউরিটির ম্যাটারে আর কোনো প্রবলেম হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কি বলেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী রিপ্লাইতে কি বলেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা যেটা ডিজি সাহেবকে বলেছি, আমাদের সিকিউরিটির ম্যাটারটা ওটাই ওনাকেও বলেছি যে এরকম ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে একটা এমএলএ হোস্টেল প্রোটেক্টেড এরিয়াতে কীভাবে এত রাতে সাধারণ জনগণ ঢুকে এভাবে এমএলএর সঙ্গে লাইভ থ্রেটেনিং দিতে পারে, এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা ওনাকে করেছি এবং উনিও অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে উনি দেখবেন যে কীভাবে এটা হয়েছে এবং আইনের পথেই চলবে, উনি ওই কথাটা আমাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে। শাসক দলের শরিক বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও মূল শরিকের বিধায়কের রুম থেকে বেরিয়ে আক্রমণ আপনাদের উপর, সামনে এডিসি নির্বাচন, বিষয়টা কীভাবে দেখছেন? এখানে শুধু আমাদের শারীরিক দল অথবা এটা কোন দলের এমএলএর বিষয় না, প্রত্যেকটা এমএলএ লাইফ থ্রেটেনিং বলে আমরা মনে করি। যেভাবে আমাদের ফিলিপ কুমার রিয়াং এমএলএ সাহেবকে যে থ্রেটেনিং দিয়েছে, এটা শুধু ফিলিপ কুমার দেববর্মা রিয়াংকে নয়, এটা পুরো এমএলএকেই থ্রেটেনিং দিয়েছে। এটা কোন দলের এমএলএ না, অল এমএলএস। ত্রিপুরার একদম 9-10টার সময় আমি আমার কোয়ার্টারের দরজার বাইরে আসলাম, তো তখন 3-4 জন লোক একদম মদ নেশাতে তারা আমার ধমকি দিছে এবং আমার বিভিন্ন লাইফ থ্রেটনিং করছে আর আমার অনেকভাবে ধমকি দিছে। এটাই আর কি। ওরা ভিতরে ঢুকলো কীভাবে এটা আমি কইতে পারতাম না, বাট আই থিঙ্ক তারা একজনের কাছে মনে আইছে, আমার যে উপরের কোয়ার্টার তাই না, এখানে মনে আইছে। কার কাছে এটা? প্রমোদ রিয়াংয়ের কাছে মনে আইছে। তো বিজেপি এমএলএ? হ্যাঁ, বিজেপি এমএলএ। উনি তারা কি মতো অবস্থা ছিল? টোটালি দে আর ইন মানে হাইলি ইনটক্সিকেটেড। তার কি পলিটিক্যালি কিছু বলে হুমকি দিয়েছে আপনাকে? বলে লাইফ থ্রেটনিং, হ্যাঁ, আমাকে মারে ফেলবে এবং আমার মাথা কাটে রাখবে, সেইভাবে 400-500 জন লোক আনবে সে আর। তারা কি আগে থেকে আপনাকে চিনতো বা আপনি চিনতেন? না না না। কয়জন ছিল তারা? 3 জন, একজন নিচে আসছিল। তাহলে হঠাৎ করে আপনার উপরে কেন ওরা এইভাবে? আমি এটা বলতে পারবো না কিভাবে হঠাৎ এটা। আমি তো আমার ফ্যামিলি ম্যাটারে একটু বাইরে কথা কইতেছিলাম, তখন হঠাৎ তারা কোনখান থেকে আইলো, দেখা গেল, পরে জানা গেল এটা প্রমোদ রিয়াংয়ের কাহিনী থেকে আইছে। তারপরে এই আর কি। কি জনজাতীয় অংশ ছিল? এখানে বহুত আছে, জনজাতীয় আছে, নন জনজাতীয়। প্রমোদ রিয়াংয়ের সঙ্গে কি এরপরে আপনার কথা হয়েছে? না না, তাইনের সাথে আমার কোনো আর কথা নেই। খুবই তলানিতে বলে আমরা মনে করব। ওইটা যদি আমরা সামনের দিনে কারেকশন যদি করা না হয়, তাহলে আমরা ভবিষ্যতে ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে আমরা অবশ্যই বিধানসভায় যদি প্রয়োজন হয় আমরা প্রশ্ন তুলব। মন্ত্রী এখন অবধি তো আইব। কয়টা বাজে আইয়ে দেনে? আয়ে তো তাও তো তারার মতো এখন অবধি 10:30টার উপর বাজে, এখন অবধি আইছে না। আপনি একমাত্র আমরা আইলাম আপনাদের, আপনি কি বলবেন? না, যার যার ডিউটি, যার যার এটা আমার বলার কি আছে। আপনি কটার সময়? আমার টাইমে আমি আই 10টা। আপনার অফিসার এখনো আইলো না? আপনি
কি বিজি থাকতে পারে, হয়তো কি কাজ থাকতে পারে তাদের। না প্রতিনিয়ত এরকম 12টা পরে তাই না অফিসাইয়ে, সেটা আপনারা ভালো করে জানেননি বিষয়টা? আপনারা দেখবেন, আমি কি করবো। না আপনারা জানেননি বিষয়টা তাই না, যে 12টা পরে আসে? আমার কি দেখলে তো সবাই না আপনি জানেননি বিষয়টা? হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে আলাপ করে না, আমার কি আলাপ? না বিষয়টা আসে, এটা জানেননি আপনারা তাহলে 12টা পরে যায় সবাই গিয়ে আসে। ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বের হয়েছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া গেছে। অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস ফায়ার স্টেশনে একটা কল আছে, রাউতকলা কালী মন্দির, এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। রাউতকলা কালী মন্দির এসে তো আমরা সবাই এখানে স্পটে যাই। এখানে একজন লোক বাইক নিয়ে বের হয়েছে, তো ইঞ্জিন পার্সেন্টে নিয়ে আমরা মহকুমার বিশালগড় মহকুমা হসপিটালে নিয়ে আসি। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে? নাম টাম পাওয়া গেছে। অবস্থা কিরকম? সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রাউতকলা। রাউতকলা কতক্ষণ ধরে পেশেন্টের আটকে আসলো অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে? আটকাইছে, এরা গার্জেন আসছিল না, ওখানে দিয়ে দিছে। গার্জেন না থাকাকালীন গার্জেনরা খবর দেওয়া হয়েছে, ওখানে অ্যাম্বুলেন্স লয়ে গেছে। এই হসপিটালে কোনো স্টাফ আসলো না? ওই আসছিল, স্টাফ তো আসছিল। মানে তারা কেউ যাইতে রাজি না নাকি? এরা তো যাইতে রাজি না, স্টাফ তো ব্যস্ত আছিল, সবাই এনে লইয়াছে। তো গার্জেনরা খবর পাওয়া হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্স তো গেছে গিয়া যাইছে, এরা জীবিত যাইব।
हमने देखा हुआ है ऑलरेडी उनको दिया हुआ है लोकेशन के साथ में दिया। यहाँ पे कल एक ये हुआ था कि कुछ हमारे ऑनरेबल एमएलए जो है मिस्टर फिलिप रियान, उनके साथ में कुछ लोगों की कहा सुनी हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, उसको और हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं सिक्योरिटी, और कैसे कि इस टाइप का जो घटना है उसको रोका जा सके उसको हम देख रहे हैं। किसी को आइडेंटिफाई क्या क्या आइडेंटिफाइड है। हाँ, कितने लोग थे? 3 लोग थे, 2 या 3 लोग थे, और वो यहाँ पे गए थे, किसी के गेस्ट बन के ही गए थे, तो उनको हम देख रहे हैं। सर एमएलए हॉस्टल में इस तरह के ये तो है, यहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी है। अगर आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों का हुआ, 2-3 लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल एमएलए के साथ में, और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे, कैसे थे, और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसके साथ साथ में हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको जो है और दुरुस्त करें सिक्योरिटी अरेंजमेंट सर। और हाँ सर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलाउ किया जाता है ओनली गेस्ट को ही अंदर अलाउ किया जाता है, ओनली गेस्ट को ही अलाउ किया जाता है। बैठे रहता है, जो रास्ता ब्लॉक करके भी बैठे रहता है, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हम देख रहे हैं, आसपास की पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है हम फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं। अरे तुम कोई दी ठीक है सर। আরে কি আসলো টেন্ডার? তুই স্বপ্ন দেওয়াস না? আর তুমি দেখতে একটু বিপ্লবের শাস্তি। তোমার তো কইবই টেন্ডার পার্টি का क्लब बसले मोनास लेन का क्लब
হাই সেকেন্ডারি স্কুলে জেলাভিত্তিক কলা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। দুদিনব্যাপী চলবে এই উৎসব। এই উৎসবে প্রতি বছর 2015 থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এর সূচনা করেছেন এবং আগামী দিন বিকশিত ভারতের সংকল্পকে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে প্রত্যেকটি স্কুলে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যেন পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং তার সাহিত্যের যে গুরুত্ব, তার প্রতি তাদের আগ্রহ এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পড়াশোনার পাশাপাশি যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা বা বিভিন্ন ধরনের বিষয়গুলো সুপ্ত হয়ে আছে সেইগুলোকে প্রকাশিত করার জন্য এই এডুকেশন দপ্তরের দ্বারা আয়োজিত এই কলা উৎসব। এবং এই কলা উৎসবে আমি আমার রাজ্যের, আমার দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই আগামী দিনের জন্য, যে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি এই কলা উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা তাদের ভবিষ্যৎকে উন্নত করার আরও এক নতুন পথের সূচনা পেয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে তুলসীপতি স্কুলের আলোকিক মঞ্চে আমাদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন যিনি আমাদের 20 নম্বর ওয়ার্ড কর্পোরেটর তথা আগরতলা পৌর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপারসন শ্রীমতী রত্না দত্ত মহোদয়া, পাশাপাশি এডুকেশন দপ্তরের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ এই রাজ্যের পশ্চিম জেলার সমস্ত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আছেন। প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানায় এবং বিকশিত ভারত 2047-এর মধ্যে এক ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 100তম যে সেই বৎসরের পূর্তিতে আমরা সেই কলা উৎসবকে এই রাজ্যের, এই দেশের প্রত্যেক ঘরে দেখতে চাই এবং তার উৎসাহ, তার উদ্দীপনা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জীবনে আমরা দেখতে চাই। समृद्धि की ज्योति हम, आईटी में भी मल्टी हम, आसमान को छूता लिपटी हम, घर घर की रोटी हम, बेटा समाज बेटी हम, किसान शक्ति हम, देशभक्ति हम, राम हम रही हम, सबका साथ भारतम, नेशन भारतम, स्टार्टअप भारतम। আমরা বড় করে দিচ্ছি আপনাদের মনে হতে পারে একটু জোরে করতালি হোক। আজকে আমরা প্রাণবন্ত আজকের এই উদ্বোধনী পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক স্বাগত।
উপহার দ্বারা আমাদের অতিথিদের বরণ করছি। এই ফুলের বুকেটি পশ্চিম জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব 2025। প্রথমে আমরা বরণ করে নেব আমাদের সম্মানিত শ্রদ্ধা সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আপনারা সকলেই জানেন জন্মদিন জল সূর্যের মাধ্যমে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করবেন আপনারা সকলে। ওইটা জানা মুখ প্রাণীর সংসার আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের এই কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় যে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছিলেন তাদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন এখনো, অনেকে হয়তো আমাদের মধ্যে নেই এখন, কিন্তু তারপরেও আমাদের ইচ্ছে আছে যে যারা আছেন তাদেরকেও আমরা ডাকবো এবং যারা নেই তাদের পরিবারের পক্ষকে আমরা ডাকবো, তারা আসবেন, তাদেরকে আমরা ফেলিসিটেট করবো, আমরা সম্মাননা জানাবো। কারণ এই আর্ট কলেজ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন এবং যাদের এই কন্ট্রিবিউশনে আজকে আমরা এখানে আছি তাদেরকে আমরা সম্মানিত করতে চাই। সেই সঙ্গে এই আর্ট কলেজটা যখন একসময় তৈরি হয়েছিল সেটা আমরা জানি এবং অনেকেই এই ইতিহাসটা জানেন যে আমাদের পুরনো রবীন্দ্র ভবনের বারান্দার থেকে প্রথম ক্লাসটা শুরু হয়েছিল। মানে এটা তখন আমাদের মানে প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়ার সময় যে প্রিন্সিপালের দায়িত্বে যিনি ছিলেন, অর্থাৎ যার উদ্যোগটা বিশেষভাবে ছিল, তিনি ডক্টর সুমঙ্গল সেন। আজকে আমাদের মধ্যে তিনি নেই। তো ডক্টর সুমঙ্গল সেন এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সময়ের যিনি আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন অতীত চৌধুরী, তাদের একটা বিশেষ উদ্যোগ ছিল এই কাজটা করার ক্ষেত্রে এবং ওইখানে শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্র ভবনের বারান্দায় প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছিল। এবং তখন যারা আমাদের ফার্স্ট ব্যাচের যে স্টুডেন্টরা ছিলেন, আমার পাশে এখন আছেন আমাদের রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী অপরেশ পাল মহোদয়, তিনি এবং আমাদের সেই সময় যারা এই আর্ট কলেজটাকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে যারা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন তার মধ্যে একজন আমাদের সৌমিত্রা ম্যাডাম মহোদয়। তো তারা এখানে তাদের উদ্যোগেই আজকে আমরা এখানে আছি। তো তাদেরকে আমরা সম্মাননা বিশেষভাবে জানাতে চাই, প্রথম ব্যাচের যারা ছাত্রছাত্রী আছেন তারা এবং আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা যারা প্রতিষ্ঠার সময় যারা আছেন। এরপরে আমরা ধাপে ধাপে আমাদের এই আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে পাশ করে আজকে দেশে অথবা বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত এবং অসাধারণ কাজ করছেন এরকম অনেক আমাদের শিল্পীরা আছেন, তাদেরকে আমরা ধাপে ধাপে স্বীকৃতি জানাবো। এবং যারা আমাদের রাজ্য থেকে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডে, আমরা জানি যে এই রাজ্যে অনেক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এসছে এবং এই আর্ট কলেজের যে 75 সাল 50 সাল, এই 50 সালের মধ্যে দুজন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডই এসেছেন যারা ললিত কলার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তার মধ্যে 2023 সালে একজন, তার নাম হচ্ছে সোমেন দেবনাথ, এবং 2025 সালে তপতি ভৌমিক। এই দুজনকেও আমরা সেদিন ফেলিসিটেট করব। এছাড়াও রাজ্যে আমাদের কলেজে থেকে পাশ করে বেরোননি, কিন্তু রাজ্যে তারা বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন, ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন, ইন্টারন্যাশনালি তারা রেপুটেড, এরকম যারা আছেন তাদেরকেও আমরা বিভিন্ন সময় ফেলিসিটেট করবো এই 1 বছর কালের মধ্যে। এটা আমরা চিন্তাভাবনা করেছি। এবং আমাদের রাজ্যের যে শিল্পীরা আছেন, সেই শিল্পীরা এখন দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমন্ত্রিত হচ্ছেন এবং তারা স্বীকৃতি পাচ্ছেন, বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন। সেগুলো আমাদের কাছে একটা বিশেষ ব্যাপার। এবং এই আর্ট কলেজের যে 50 বছরের আমাদের যে ইতিহাস, তাতে এই স্বর্ণপালকগুলো দিনে দিনে যুক্ত হচ্ছে।
আমরা এই অনুষ্ঠানটা শুরু করার আগে একটা মানে জনসাধারণের মধ্যে একটা কৌতূহল এবং তাদের মধ্যে একটা সচেতনতা তৈরি করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 4 তারিখই আমাদের একটা র্যালি হবে, অর্থাৎ 4 সেপ্টেম্বর। 9 তারিখ থেকে আমাদের মূল প্রোগ্রাম, 4 সেপ্টেম্বরে আমরা একটা র্যালি করছি। যে র্যালিটা আমাদের রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হবে আগরতলায়, এবং রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হয়ে আমরা রাজবাড়ি, আমাদের তুলসীবতী, জ্যাকসন গেট হয়ে ওরিয়েন্ট চৌমনি হয়ে তারপরে আমরা যাব ভিএম চৌমনি, এটা হয়ে টিআরটিসি হয়ে আবার রবীন্দ্র ভবনে ফিরে আসবে। তো এইটা হচ্ছে টাইমটা হচ্ছে আমাদের বিকেল 3টে। তো 3টের সময় আমরা সবাই এখানে জমায়েত হব, হয়ে তারপরে আমরা সবাই মিলে একটা অত্যন্ত সুন্দর এবং কালারফুল আমাদের একটা র্যালি করার প্ল্যান আছে। যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয় তাহলে আমরা সঠিক সময় সেটা করব এবং একটা দর্শনীয় একটা শোভাযাত্রা হবে বলে আমরা বিশ্বাস করছি। এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম। এখানে আর যদি কোনো কিছু আমাদের বলার থাকে আমাদের এখানে। আচ্ছা, আমি প্রথমেই পরিচয় পর্বটা শুরু করি। আমাদের আর্ট কলেজের গোল্ডেন জুবলি ইয়ার এই বছর সেলিব্রেশন, তো এই বিষয় নিয়েই মূলত আমাদের আজকে বলা। আমি প্রথমে একেবারে আমার বাদিক থেকে যাই। হরেকৃষ্ণ পাল রাজ্যের একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন শিক্ষক। তারপরেই যিনি রয়েছেন আর্ট কলেজের এই মুহূর্তে যিনি প্রিন্সিপাল রয়েছেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য স্যার, এবং প্রত্যেকেই আসলে আমরা আর্ট কলেজের ছাত্র। এবং এর পরেই রয়েছেন অভিজিৎ স্যারের পরেই রয়েছেন অপরেশ পাল, ত্রিপুরা আর্ট কলেজের একেবারে প্রথম যে ব্যাচের স্টুডেন্ট। এরপরেই রয়েছেন রাজ্যের আরও একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী সৌমিত্রা নন্দী, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। এরপরে রয়েছেন মিতালি গঙ্গোপাধ্যায়, তিনিও আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী, পাশাপাশি প্রাক্তন শিক্ষিকা। এবং আমি ওই পারে বসি সাধারণত, আজকে আমিও প্রাক্তন ছাত্রী হিসেবে এই পারে। স্যার, আমি আমাদের রাজ্যের একমাত্র সরকারি আর্ট কলেজ গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট, তার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছি। এবং একটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমাদের শিল্পীদের কাছে, রাজ্যবাসীর কাছে এবং শিল্পপ্রেমী প্রত্যেক মানুষের কাছে, আমরা আমাদের এই আর্ট কলেজ 50 বছরে পা দিতে যাচ্ছে। আগামী 9 সেপ্টেম্বর 2025 সালের আমাদের কলেজ 50 বছরে পা দিচ্ছে। 9 সেপ্টেম্বর 1975-এ এই কলেজের এস্টাবলিশমেন্ট, প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা 50টা বছর পেরিয়ে এসেছি এবং আজকে আমরা আমাদের একটা উজ্জ্বল সময়ে আমরা তার মধ্যে এন্ট্রি করছি। তো 1 বছর কাল আমাদের এই অনুষ্ঠান চলবে। এর মধ্যে 2026 সালের 9 সেপ্টেম্বর আমরা এটার সেলিব্রেশন শেষ করব, অর্থাৎ আমাদের ভ্যালিডিকশনটা হবে। এই 1 বছর কালের মধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি, যেমন আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল লেভেলের সেমিনার, এখানে ওয়ার্কশপ, এখানে বিভিন্ন ধরনের আর্ট রিলেটেড যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয় সেগুলো, এক্সিবিশন থাকবে তার মধ্যে, ফেস্টিভ্যাল থাকবে তার মধ্যে। এই হচ্ছে টোটাল বছরে যেটা হবে। কিন্তু প্রথম যেটা 9 তারিখে আমাদের যে উদ্বোধন পর্বটা হচ্ছে, 9 তারিখে আর্ট কলেজ চত্বরেই আমরা 5 দিনের একটা অনুষ্ঠান রেখেছি, যেটা এই সেলিব্রেশন যেটা হবে তার প্রারম্ভিক প্রোগ্রামটা। তো এই 5 দিনের প্রোগ্রামে আমরা 9 তারিখে সন্ধ্যে 6টার সময় উদ্বোধন হবে। আমরা আবেদন জানিয়েছিলাম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ডক্টর মানিক সাহা, প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে, এবং আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি এখন মন্ত্রী আছেন কিশোর বর্মন মহোদয়কে। তো আমরা আশা করছি তারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে সামিল হবেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে আমাদের এই প্রোগ্রামের উদ্বোধন সম্ভবত হবে। এবং এই অনুষ্ঠানে আমাদের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যিনি সচিব, তাকেও সম্ভবত আমরা পাবো বিশেষ অতিথি হিসেবে। আমরা আমাদের অধিকর্তাকে পাবো এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানের শিল্পী হিসেবে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী এবং আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা শ্রীমতী সঙ্গমিত্রা নন্দী মহোদয়াও আমাদের এই প্রোগ্রামে থাকার কথা আছে। তো আমরা এই যে 5 দিনের যে প্রোগ্রাম, 9 তারিখ 6টায় উদ্বোধন হবে, কিন্তু তারপর থেকে প্রতিদিন 12টা থেকে 8টা অবধি রাত্রে খোলা থাকবে। এবং এই সময়কালের মধ্যে আমরা আমাদের একটা ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, এই ফেস্টটা আর্ট ফেস্ট আমরা বলছি তাকে।
তাতে রাজ্যের প্রাক্তন এবং বর্তমান যারা ছাত্রছাত্রী তারা তাদের আর্ট মেটেরিয়াল নিয়ে ওখানে ডিসপ্লে করবেন এবং সেখানে অনেকে সংগ্রহ করতে পারবেন, সেটা সেলেবল সব আর্ট প্রোডাক্ট এখানে রাখা হবে। এখানে আমরা একটা এক্সিবিশন করছি, যে এক্সিবিশনের মধ্যে মূলত ফটোগ্রাফ এক্সিবিশন। আমাদের এই ত্রিপুরা আর্ট কলেজের যাতে মোটামুটি একটা হিস্ট্রি আমরা তুলে ধরতে পারি, তো সেরকম ধরনের একটা আমরা ফটোগ্রাফ গ্যালারি রাখছি। আমাদের কালেকশানে এই 50 বছরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বড় বড় শিল্পীরা এখানে এসছেন, তারা যে কাজগুলো করেছেন ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বাইরেরও, তো তারা যে কাজগুলো করেছেন তাদের একটা কালেকশন আমাদের আছে। এই কালেকশনটাকে আমরা জনসাধারণের কাছে খুলে দিচ্ছি এবং সেখানে যাতে সবাই দেখতে পারেন এই কাজগুলো, তার জন্য আমরা একটা ব্যবস্থা করছি। এটা আমাদের আর্কাইভের তরফ থেকে করা হচ্ছে। এছাড়া আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের কলেজের যারা এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট এখন তাদেরকে নিয়ে আমরা সিলেক্টেড কাজ নিয়ে আরেকটা এক্সিবিশন রাখছি। এই অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আর্টস সেমিনার এবং আর্ট রিলেটেড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, এই সব কিছুকে নিয়ে আমরা সাজিয়েছি এই অনুষ্ঠানটা। আমরা রাজ্যবাসীর কাছে এবং যারা শিল্পপ্রেমী মানুষ আছেন প্রত্যেকের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে যে আমাদের এই যে প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান তাতে সবাই আপনারা সামিল হবেন, আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন এবং শিল্প রস আপনারা নিতে পারবেন, এটা আমরা বিশ্বাস করি। সেই সঙ্গে আমাদের বছরব্যাপী যে প্রোগ্রামগুলো চলবে তার সম্পর্কে আমরা সময় সময় জানিয়ে দেবো কী কী প্রোগ্রামগুলো আমরা হাতে নিচ্ছি এবং আপনারা সবাই এটা আসবেন এবং এটা উপভোগ করবেন, সেটা আমাদের একান্তই ইচ্ছা। এবং রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতির যে পরিমণ্ডল তাকে যাতে আমরা আরও প্রসারিত করতে পারি এবং এটাকে যাতে আমরা দেশে এবং দেশের বাইরেও ছড়িয়ে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য। এখানে আরেকটা বিশেষ বিষয় থাকে, এই বিষয়গুলোকে প্রচারে নিয়ে যাবেন এবং যত বেশি প্রচারে যাবে খুব স্বাভাবিকভাবেই আরও অনেক মানুষের এটা তো ল্যাবস তো দেখা গেছে। এখানে হোস্টেলে আমরা দুজন আমাদের সম্মানিত মিনিস্টার আছেন সেখানে, এবং আমরা যারা এমএলএ ওনারাও এখানে থাকেন, কিন্তু দেখা গেছে যে এখানে কে আছে কে নাই সেটা রেজিস্ট্রেশন হয় না। এখানে কার গাড়ি এসে ঢুকে সেটাও রেজিস্ট্রেশন হয় না। সেখানে আপনার বাইক স্কুটি এগুলোও আছে। আর সবচেয়ে মানে বিপদ হলো এমএলএ হোস্টেলে আপনার সেখানে সিনেমার শুটিং হয়েছে, হ্যাঁ সিনেমার শুটিং হয়েছে, তারপরে এখানে গাড়ি পার্কিং করে চলে যায়। অনেক সময় এখানে বসে আড্ডা মারে বাইরের লোকগুলি, এগুলি আমাদের সব অপরিচিত লোক। সুতরাং আমি বলবো যে এখানে নিরাপত্তাটা জোরদার করা হোক, এবং আজকে মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এখানে জোরদার নিরাপত্তা করা হবে, এবং ডিজি এবং আইজিপি উনি ল অ্যান্ড অর্ডার উনিও আছেন, আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, আমাদের সবার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে যে ওনারাও এই বিষয়টা সিরিয়াসলি দেখতেছে। ঠিক আছে। নিরাপত্তা বলতে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এত রাতে, তাও রাত 10টার সময়, এটা একদমই ঠিক না। এইসব ডিসপিউট হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক বলে আমি মনে করি। এবং আজকে আমরা ডিজি এবং আইজি ল অ্যান্ড অর্ডারের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরাও ভিজিট করেছে এমএলএ হস্টেল। তখনই আমাদের এমএলএ আমাদের আঙ্কেল রঞ্জিত দেববর্মার ঘরে বসে আমরা আলোচনা করেছি যাতে আগামী ভবিষ্যতে এরকম কোনো সিকিউরিটি ল্যাপস যাতে না হয় আমাদের এমএলএ হস্টেলে, সেটার জন্য আমরা কথা বলেছি। এবং এখন থেকে আজকে থেকেই এই সিরিয়াস সিকিউরিটি ম্যাটারটা ওরা লুক আফটার করবে। এখানে আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার যেহেতু আছেন,
উনিও আমাদেরকে এসিউরেন্স করেছে যে সিকিউরিটির ম্যাটারে আর কোনো প্রবলেম হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কি বলেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী রিপ্লাইতে কি বলেন? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা যেটা ডিজি সাহেবকে বলেছি আমাদের সিকিউরিটির ম্যাটারটা ওটাই ওনাকেও বলেছি যে এরকম ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে একটা এমএলএ হোস্টেল প্রোটেক্টেড এরিয়াতে কিভাবে এত রাতে সাধারণ জনগণ ঢুকে এভাবে এমএলএর সঙ্গে লাইফ থ্রেটেনিং দিতে পারে এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা ওনাকে করেছি এবং উনিও অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে উনি দেখবেন যে কীভাবে এটা হয়েছে এবং আইনের পথেই চলবে উনি এই কথাটা আমাদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে। শাসক দলের শরিক বিধায়ক হওয়া সত্ত্বেও মূল শরিকের বিধায়কের রুম থেকে বেরিয়ে আক্রমণ আপনাদের উপর, সামনে এডিসি নির্বাচন, বিষয়টা কীভাবে দেখছেন? এখানে শুধু আমাদের শারীরিক দল অথবা এটা কোন দলের এমএলএর বিষয় না, প্রত্যেকটা এমএলএ লাইফ থ্রেটেনিং বলে আমরা মনে করি। যেভাবে আমাদের ফিলিপ কুমার রিয়াং এমএলএ সাহেবকে যে থ্রেটেনিং দিয়েছে এটা শুধু ফিলিপ কুমার দেববর্মা রিয়াংকে নয়, এটা পুরো এমএলএকেই থ্রেটেনিং দিয়েছে। এটা কোন দলের এমএলএ না, অল এমএলএ। ত্রিপুরার একদম 9-10টার সময় আমি আমার কোয়ার্টারের দরজার বাইরে আসলাম, তো তখন 3-4 জন লোক একদম মদ নেশাতে তারা আমার ধমকি দিছে এবং আমার বিভিন্ন লাইফ থ্রেটনিং করছে আর আমার অনেকভাবে ধমকি দিছে। এটাই আর কি। ওরা ভিতরে ঢুকলো কীভাবে এটা আমি কইতে পারতাম না, বাট আই থিঙ্ক তারা একজনের কাছে মনে আইছে, আমার যে উপরের কোয়ার্টার তাই না এখানে মনে আইছে। কার কাছে এটা? প্রমোদ রিয়াংয়ের কাছে মনে আইছে। বিজেপি এমএলএ? হ্যাঁ, বিজেপি এমএলএ। উনি তারা কি মতামত অবস্থা ছিল? হ্যাঁ, টোটালি দে আর ইন মানে হাইলি ইনটক্সিকেটেড। তার কি পলিটিক্যালি কিছু বলে হুমকি দিয়েছে আপনাকে? বলে লাইফ থ্রেটনিং, হ্যাঁ, আমাকে মারে ফেলবে এবং আমার মাথা কাটে রাখবে, সেইভাবে 400-500 জন লোক আনবে সে আর। তারা কি আগে থেকে আপনাকে চিনতো বা আপনি চিনতেন? না না না। কয়জন ছিল তারা? 3 জন, একজন নিচে আসছিল। তাহলে হঠাৎ করে আপনার উপরে এখানে ওরা এইভাবে আমি এটা বলতে পারবো না কিভাবে হঠাৎ এটা। আমি তো আমার ফ্যামিলি ম্যাটারে একটু বাইরে কথা কইতেছিলাম, তখন হঠাৎ তারা কোনখান থেকে আইলো, দেখা গেল পরে জানা গেল এটা প্রমোদ রিয়াংয়ের কাহিনী থেকে আইছে। তারপরে এই আর কি। কি জনজাতি অংশ ছিল এখানে? বহুত আছে, জনজাতিও আছে, নন জনজাতি। প্রমোদ রিয়াংয়ের সঙ্গে কি এরপরে আপনার কথা হয়েছে? না না, তাইনের সাথে আমার কোনো কথা। খুবই তলানিতে বলে আমরা মনে করব। এটা যদি আমরা সামনের দিনে কারেকশন যদি করা না হয় তাহলে আমরা ভবিষ্যতে ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে আমরা অবশ্যই বিধানসভায় যদি প্রয়োজন হয় আমরা প্রশ্ন তুলব। মন্ত্রী এখন অবধি তো আইব। কয়টা বাজে আইয়ে দেনে আয়া তো তারা মতো এখন অবধি 10:30টার উপর বাজে, এখন অবধি আইছে না। আপনি একমাত্র আমরা আইলাম আপনাদের, আপনি কি বলবেন? না, যার ডিউটি যার করবো, এটা আমার বলার কি আছে। আপনি কটার সময়? আমার টাইমে আমি আই 10টা। আপনার অফিসার এখনো আইলো না? আপনি
কি বিজি থাকতে পারে, হয়তো কি কাজ থাকতে পারে তাদের। না না, প্রতিনিয়ত এরকম 12টার পরে তাই না অফিসাইয়ে, সেটা আপনারা ভালো করে জানেন, জানেননি বিষয়টা? আপনারা দেখবেন, আমি কি করবো। না না, আপনারা জানেননি বিষয়টা তাই না, যে 12টার পরে আসে? আমার কি দেখবে তো সবাই না না, আপনারা জানেননি বিষয়টা? হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে আলাপ করে না, আমার কি আলাপ? না না, অফিসে আসে, এটা জানেননি আপনারা? তাহলে 12টা পরে যায় সবাই গিয়ে আসে।